Nen khoylarar, shiatun khoylarar. İza noh chuhmanu qedoshtu. Shia chur düyüz ol valla işte. Shia chur nağat işte yok mektiglah der. O hasta bağır. İza çuyuk qedoshtu. قاعد يسرع مصر ودنيا العمال غير نخشي ما هو مصر يعني قاعدين وقاعد يسرع دلوقتي مثلا تقام حياتل وشم تقام حيات حياتا باش لبوي قام حياتا حياتل حيالا تقام راسكي حياتا вот райская володьки ter düyüzül çuadıl bundu çua özboçliyalar doğun Daykanti yu'i nani ta yok mektig yoç özboçliyalar doğun Последний 100 лет тухцери цул халах роуши да на стун خوенен хой де хой арстваш имандовай قول بلدا قول بليل شبوقش إيش نخشي خلطة بعيش على نخشي خلطة غاسلي xilla de halk masu kan humantiyer xilla do el boşluğundu إيش نخشي خلطة خلي ha çaxilla no نخشي خلطة ترجع خلي Çadolhum ter doğuşla. Çadolhum da o pişetana görünüştü işte. Sadoloni, Shidoloni. Havudu çuva datı ta el kuçur. Ha nakçışa veş hasvile uy. حورا دا وسيلي عسيلي شنو غير شوية لا وسيلي نفسي شنو أنصار الله دا فعلا أدم دا سيلي Ne ما هي yapalım لايك söyle. يقدر يتوم بلد سيلي حورا Ha دا çiste söyle yok yetiyor kuçuçu el nakçı trali dayakka şevek nakçı ma uy dayakka boş. Hon tahum bisne dayak çuval şu ha işte hum da qiyet çüye en maya tara. Buş ma yo izначально. Söyle kusvak yo. То есть ha işte nakçı hum bad samne ne хватен. Ha söyle hum ne ştoy царел ço özdam do nakçı hum. İş şu söyle sam главное huduhan sam şu цаца şu işte mo erdan şu tuhter del davurdu ço huduhan. İş tayuq ven. هو ملو تخويج إيش تغير وقعدات هو ملو تخويج زتا يتدن هاي هم زتا يدن إيش تنохчись ненависть проявляешь вот из уж самое важное никогда в жизни ца я ёлши ца кона хилли ца шай хум ду ажалар сахум ду армуха далар сайду асарлар урду эл и шу иш дади цум да чу Цундел юшу ненависть, видите? Цундел маолас Ибраим и мох кан мерш ма белделму ла имбер больш буцаш якуяцде. Определенный, на определенный срок я ночь не укарумш определителен кайр паспорт штяца отметк шхилишу. Масица шипакалени ночи حلقي بللت دات هرمش كوارتي تياحكي تا هرش نوخчи пачалкая хак цели та просто пачалкая гражданин штам чернорабочий штам шлагбаунлар яш ишт балаит мегарёш а так цана держи цан ишт датаслурёлч метёш цеяхки ца хотя бы ца ши поколение қиал сондельш орш да имауэн ишт мостхи хилмайёш Osqas halay okum neşi suharam sun taga asopşer milusun taga ta awdal khilamekşi jimalaşi ayqal sağlar yeter asopşe bo ihumşi ve nuqa duqmayış Nochçi maht büyük kumikştem masneyor tatarş masarna tabasi dela ve diezadiş ويسن خلالوش بشبوه نقانو دوقا يقرش مواستخي
Цондейл, чтобы юакерг очередной раз войн и хум целил дейта ишта отметк шхилия широкан бог и дорастать. Не, هنزگوهن سون просто نو خودو ها نگهسن نخچه هم هدیه شو تا اترلیت دیش حوالا شو هنادن اشتغلي شو تا هنادن اكلي حلغم ما سيري ما خلي باش اشتا هم دیش شو تا و شو هدا دیخ نده خو خوقش ات داگستاني باكستاني اردني انت شورت متجوق شو ده нормально شو рез да. Вот изду тебя, ногдек. А так, конечно, уже ще ногче полностью, да, и ще нормально. Как бы ассимилировать день, и твои среда юqawol сага, из-за вообще тунгайл хумма дати. Цо сюга ша, короче, наоборот, чьи хум қиса қош, ларур дуцу. А вот хош был, вот, который نوتل аж شوي نقادات خوش بوجوه اشتا постоянно تجوني تويل شنو تكيرة يا دك تدون تشيقو شو على درمه توني تام تليجرام تشوا اشتاتوي نوخشي لازم بيش اشينا تناوستور تشوا يدوق قنر تشوا لدو شوولش اشنو ويست تاولر تشوا سون اس زميتي تنوريس تشوا دا اما اشي تانيك كتان تعري ويست خلر قيشي زكون نوخشي موت بيش اش ديلا اش غلدو شول دوق خان يوشاق شول شلدو شول ديلا حقت كروشي مارشو هوي حقت فرخت دو شادك دو واي شو بالا نيق وسين تيو شون هوتتو بارتو هوتتو شون بار يو هو يختمو ديلا نوخشي واحد اشت نوخشي شون هوتتو تاعون اشت مارشو تتو وين شتواسقش كلا ع إبال تبيس قوينش مش خلا قوينالش نوخشي واحد شائلر تو دك تدونش تتاروش الشي بريدكش اش شي بريدكش اش اشتلات تاريخ اشتيرت اعينا غوشا ارجوني روباري توشا تتارورق نوخشي شوا وينا حلقينا إشت إتايب ناخ خلوين يقع دق ده تصير ده تاتبول شيء نينويست خل حيوت اختار واسقش بولا بو إشت دق بقى شوق شواليلش Почалкивина, он чужое ухо. Ну, а нормально, а шо, а бизнес, а бол, пушайдек, ду. И в этом государстве разбор кщук, но на уровне выражения шейца, лаам будет, допустим, партии щук, часть общества айдлан резиат, кидек-ду. А он нормально по политике указывает. Потому что это чужое государство, ты их политику, их традиции, теперь понять, юг и цивид, а просто ашу, уахархову, просто там живешь и там ходишь в рестораны, работаешь, экспортом занимаешься, там семья там. И ты не лезешь, теперь и не их почалк, не их قدم دويخو وشا قام دويخو وشا عطيوق تصغيرت ترديش نيسيا تصغيرت قدك да تصغيرت عطير там я маршу есть я قدك короче ты не лезешь ты это нормально ты как бы не лезешь в чужую вот эту вот тему ты не лезешь и ты видишь вот сега хумнаш дук часть населения резия вот часть короче она кричит на оппозиционный канал шаилен ашбу
يقدك ديش بتاع ميتинг شيش بو. И ты им говоришь, короче, ладёх, садёт, дай сахажа, говоришь, что рейс хундать, вот все нормально, аж мулу, все нормально, вех, мулу, что хуца ты. Ишь, потому что он не холдера, хуца киет. Ишь, тхулес, аналогия. И самый нижний уровень я хилк. Потому что и пачалка, хаула, и ола, пачалка. И сандал, адмиши, создайте мою шаю лума. حسندل أدمو دين دوقس حسن زعنغينا بيرخ اللي حسن زعنغينا شكولي اللي حسن زعنغينا قوة اللي короче цанал мобайл боч اللي قي اللي ديش ديش إيش بدنيات ديش إيش دقق الأوت أدمو إيش تستريمي تصدين إيش بتشالق شي نقطة أدمو حقدو إزدول أدم نوع цанал من جناواتقو цанал من جناواتقو بود بقري ميت داوي جري и все. Да, ай пачалка юлсан цагул қияч пачалка хохилч. И зonder баз вот аш бол, ты кайм нашдуй, уже ногчи мот, татарш, там, сюлиш, кыбеш. А традиции, что они, хаймашу, что они, о составе России, не составе России, цель бал мамать. Они вообще не поймут тебя, что ты там вот это вот, вообще, ты что ты вот, что тебе не живется, бог царь? Он вот это, гумашу ведь. Потому что он не поймет, а догадек, ногчу, и юкото спросил, ногчу был худу. Ногчу был, гедук, что на своей территории, хай маршуешь, хай по своим закону, аж мубушвек, и ногчу ук, хай гумал ардеш. А этим посторонним им не понять, что такое, что хуцатё. Ну, дык, ну, традиции, шрицнак. И чё такого? Подумаешь, ну, поменяйте эти традиции. А маршу аяхнах, ну и что, ну, маршу и очень, составе в России нормально моду. А ишь-то, ишь-тяхкую бац, дык чё, дык, короче, не поймут это, им это не надо, им комфортно живется. Еще один вопрос, который просто остается открытым, который очень интересует. Вот если здесь есть русские, там, я не знаю, подрусские имеется в виду, те, кто смиренно живет вот в этом русском образовании, Россия, которые установили русские там. Вот это титульная нация, государство образующее. Зачем русским государственность и независимость? Вот эти вот два момента. Да? Зачем русским независимость и государственность? Вот эти два вопроса остаются открытыми, и как бы огромная просьба подробно разъяснить, вот зачем русским нужна своя государственность и своя независимость. Подробно вот разъяснить. Русским, подрусские тоже могут разъяснить, у кого есть, кто обладает этой информацией, вот тоже важно было бы знать. Так, Лев вышел. Так. ليف يتعاون سولي حيران بيشو وقت إذا جو نيرسون يواتشو لي ليف
Lef ronum elca walum so hainte ma uzvaica. Lef elch elca süli uqhiramş beş meşk çwa. Короче, лев, мы лев Аллаха, львами надо быть, Бог. И что он братья, петух, короче, такой он утром орет там туда-сюда, Бог, там что-то. Братья, надо петухами быть, а не львами, говорится. Так, восклицательные знаки, лев, у вас микрофоны включены, говорите. Хорошо. Хорошо, Машу. Evet, tamam aşağı. Ya, şu dalı diyor, aşağı işte ya, şu şeye de nahçı o. Ya, şu nahçı kılça şey bu miçer bu taypan milu işte şun masaya ne kapmıyor çoğusa. Şu nahçı aldı hiç kılç bu kız. Да, выстрела, лев. Kızarı şu da sayarlar. Хэш, выстрел. Az evvel şu şeye de nahçı kılç. Orani şey miçer havelu taypan milu şeyde gakat diyişmaday. Şeye de nahçı o koy. Şey ورا ده تخا ادي يستن شاميشر حاوي لو شي تابوخا وما يهورني خايتي يا خاطر شو Dera, delmova. I całe ci biach cabylos baldek dić taši. War I dec et cała biach cabyl nochcičum. اه خاديش مدو sen nokçu ol tagalon son primera so to nokçu makkar hadoylo dutro çeçner hager do sto to taypan ait qalo dutro se david war hade kha son shade ga son posta yehorani khaiti ya what forsa what nokçu diçu at qitama do nokçu dil iş do bu sabdena وين разница есть нуччо почалка вала милчо кома вала эсили вала нокчо вала дел саве шо так ше бусал да дуе Тюлиш дейлах тиеш муца хитарто. эсилиш сабо отвек нокчо сабо любой ам мудуй любой ам башхаят милла вала китет вала يلا ديل سقوش الج بقوش شو شو لامز مارغي إباس الشايب إباس بوسا بتاعو بايمر ساسم شايب شويجري بو يلا دقتو إباس كيتايت дейлах тиеш уба باغي. وين ميالدوك بوان ديلك تيشنا صحيح هنا تقدو Нет, именно дейлах тиеш буиш. именно الله تيش لامز دي Ах дейлах тиеш буй Аллах ах тиеш бу Аллах таши о. الله تيش بو الله Ах дейл хун тауа, ах дейл хун тауа. وين نوكش ديل اول الله تيش وشامل وقا هو الأذكار أتياق الرحمن الرحيم المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر بوش أزديلت إرش هون تيترخه شامل وش الله ترشيش ويا نوكش ديل أول نوخشي дейлах тиеш буй Аллах ах тиеш бу. أشهد بوسا قام الله تيش بو أسهون إرش بيرجل ما يغر إش ديناس تديت إميونو شامل وقا Адитан гейма вала нохчи дейлах тиеш буй Аллах ах тиеш. Салам алейкум. الله تيش بو Дейл хун тауа цюк цахихсо. إنوكش ديل أولتنا الله هو Нохчиш 200 лет назад, да, примерно, дейлах тиеш бур Аллах милуцага арцан. Так, үш цуген дейлах тиеш бур я Аллах ах тиеш бур.
200 adam paymadığını çok açar. Değil diyor. Allah diyor. Haboş. Дело ты борешь 300 лет назад, ты Аллаха ты борешь, Allah просто sen değil Selam aleyküm. Allah dünya koyal çani Allah diyor. Sen Allah oluştuğunu nokç değil oluştuğunu tahtan Allah oluştuğunu takış Allah'a diye Selam aleyküm. işte konuş. Ay tan işte şu an işte bu hal. İduk ihwek aswek nis dabok Allah değil koy Allah koy. Allah tuğan voiş var sen. Sen da olur nokç da olur. Allah değil çau hete çelşler. Объясняйте, Allah логику. değil çau. Дик дуинц иш доуш дуис. Халк, допустим, 300 лет назад примерно Allah вообще oluştuğunu nokç. Allah вообще. Hacım ayet kalı bari o. Gayet kalı. La bu saatte koksa. Haytayip nakışt haydayışa okuya oya. Sasa tayip nach wokuye ve şuat sokan ayran do homuş tayip na o el homiçer hava paymalo zamna magılış masu ayora şey tayip lan şey habayla şey okkazi bu bana İsrail bu okkazi bu şey beş tabi çılı iş tudadi yetkedo bu sabıklar wokuye ve şu Allah hastan babi şu bu sabı şu dünyanın çok varlar. Sabah haş nokçu hilerin haytayip et kaylo hilerin haytayip hain varada hain ovuzar tu nakışt okuya oya. Ye bu da son seviyor. Son saka ayran tabi حديث دون لا تبقى опасности он дальше тебя حديث دو коренными зубами лоти лошел صحيح حديث حديث هون دادي تفاسو صبوح شوية سو حديث يا اشتحولك ال دو просто 71% بوصل Bu وقت Erdoğan hadis. 71% مو So 71% ve bu sulat sundela takayık doy. Atak paymuru piyeç ağotsa olş işt madar da eldu. Hon vaqt yever. هون حديث دوت شيء دون حتى يقدر ولا هو حلقة نعم أول شمالي الأرض تندو هون حقت تبنا ولا دوده هون Кто гордится своим происхождением, нацией. то أي قالوا وبوش تعال مصدر رسول لقى То скажите ему, чтобы они взяли с коренными зубами за унятинок. ده تو حن عاق ورا العمود يزات أقليت يزات så حديث شيء معنى شدو شيء بو أحو بلاستيك دو هر إلا ها شيء برايس خجدين دو وقويش حناغن تقول حوش شات على لقرخيج ليشو تجالته سيلا اور تگان دو شيء ميشل حوالو ملو خامديزي صبر يا إبراهيم هين حاجة например الدمش دي شو كران يا تسوتي عبالغ لقرج عيد البلغة خلو حب رازن سيات هاو يورو بيعشوية يا اسأل شنو تقيترو هين دمش строить دي أستون بوقوي هاو يورو بيعش مو تعلق كران خلق لقا كبير أتشوا حبوال بيشغل لقرج عيد البلغة وقال تقول حبيلو خل بروست شاملو بوابع شو قهوك شو تقوات إبلو دستورنا حتى أورا تحقق لوش ولا إكرانا وشيكو إكسكواتر شيكو هورا شيشي نزواني يتن وبشم كليتشستو حاليا شابش بلو بوش Haja şuhudu içtu takiyet sor ve tatiye müyüçler tutuyorlar da onlar. Haja garditsa diye خلال iş dert bağız bağız. garditsa diye ترى إيش ده تتحدث صوت ألوة شجع وتحدث ما عندش يحدث حقديش أيتنا عامل أديش أديش جنة تعبر لنا صوت ألوة ركون هذا سنة
حدث مدر دون حقبة ده هر حدث دوشون هر بوغا رسالة دو حقوة ده دو هر إيش حقبة هر نامه رتن حدث حدث نقصا عبور شو قالوا شو Kelue čujocu since da olun. İnternet İbrahim, tutar İbrahim, Ladovası. İnternet tutar İnternet var masa diyor şu dur koyum Meça işte kinç biblioteki var. عامل نيران أعتقد هم لسه هم ضل عامل دولي شوي Ne ha hint diyetin dol hum duyta işte lek işte ira var şey tayip duyç şu iş nohçiş nuka ayin duy işte nohçiş nuka lel duy şu. ده تو قناة بقينا غوش كاتش بقي جاوات حين Nohçiş حين nuka lel dat şu dat nohçiş nuka ayin dat şu dat. قناش نقع عين دو قناش نقع ده تزيت ودرا بقي شنار Aslında abisi do nohçiş lel çaluyelet taha on taha ita ira var ne taşitan dais var ne iş lel çaluyelet taha قد امش ده مدى صور قد امش ده Ne свободня haja hadi istoy kto гордится происхождением то есть нация аса просто чего гордится докса сока хайн нация твох виовиес се нохчи кам дуй чунс гордится деш просто да невозможности гордиться докас просто со тхомах иштел коллар сай комах просто ох виовокса пострашно а хайн сюлиша ох виовиешуса или хорешич хашимичах ох виовиесу хана ох виовиешуса بصوبنا وقو شو قاعدة بصوبوش والله хорешич хашимичах أمي حطيبنا الحوالي إزي بوسطة عملوا إكسا ولدا قال أيضا وقنا تنسوش حنا خوا ميشارو عطيوي حطيبنا ملوش سوسي قوما وق ويوشتخج مل ويويرو سقوما وق حاوين سيلي وقت بيبير بو سقوما يلنش بقى بيبير قطوات أخشى خايشون يا ساني قامت شو حمت ديوتش خود سدويت هو خايبا أسوق جوا قمال ده تقلق وتسعد يا غريع وقتك جوا تحنا ديت أبشرت دينا مواتسوش وديو تشينا жизнь первый раз чуя лауса просто اشتاق قمي نقشلي سيلي حصيلي ويساسيلي ويبور ساق اسمش بيش اشهم ديوتشوش ديلا هورا دي دون شا ملوخا اتيا شيك حاجتي هور تاقا ديلا تا شيك اشب ديلا دون شا خودنا هلا حسويلي خيل شوك قال هم دات سويلي نرمالنا شا اش قمنش تو ناخ نوحا نخشش نوقي وين شو هنا عندك شيء قوما دقت دي داشتلا شو شيء تايب نا دقت دي داشتلا شيء حبل مكتق شو دقت دي داشتلا اش هنا عندك شيء دينك لوتيل تركشت بوشا مدار تسايوات قصو از بريام لما دات وقيت سو وقت تسويه وين سيد قوما خي سيد دايش يا سيد تايب نا سو وقت تسويه ويشا سويل مثلا سويل عربو يغاسقي وان سو ازويس تاريخ بايلا قياتش تاريخ وخ قويواش تاريخ هم لردا غيرش تاريخ حدا نلدول استوري كدك يوني يحلق غيرش تونتي اول غيرش دالش دادا غيرش تونا وخ قويواش ليلر وق تيوغوي غاسقي جوكتي سويلي Ermo işte çayır leel var dokuz bu insan ateşiç. حينك ليلو ديس شينك ليلو ديس هو حيخ جواب دولي شو هو تغشيه جواب دولي Emçaya. أنا يلا داس أو ترى أنا جويا قاعون أو بصوب تجويا قاعون Emelo hadis. Sun khe hadis khatsun Bosna. Khatsun Bosna doştak. Khatsun asil dal gon va. Ahmet передакten дуис. Это что хайшвар дуксо муслим чаду я мечаду. Из-за достоверно hadis ду. Оцуна вох куеваш вала, а? ده حيبصوا دين دعوة دوش ده حيبصوا لقيو دي بور Кто гордится своим происхождением, то есть нация,
كوسي أطلع. خليني زبامي زمانات أوي حيدال هلك ريحة يا الغاز يا الغاز بوسب يا تر عدون ساعة غاز نوختي يا سيدي غاز يبقى أخا Очередной дебилюк, Ибраим, Кайугырю. Что, бусал Просто пришел? хочу Бусал, чудо. свободнее, бусал пришел. Секунда свободница. Хочу чудо, что наверное газуется. Битуши цацадаш. Специально латиню свой ночи дуй, свой ночи дала оуша так доулит. Инц хауи хау леву, хуйц камел деш хаун цаотер яши, я хавахта уши хуйк уэлет. حسنو چون ولد أجل ومتلها وين أكوراتنا يوغي شوين وين خلا كدوتها هاي قوما يقواش هاي مالدول هم منتير يوغا ويحكين هون ساقدك أجل يرتول ولا الله يخسكدك دوير يلا هون خز شو خزدين مرزدين حقيقة شو ما تدعوك شو تهمن سمو يبواش إيش إدو خشوا عندك هاد شو ويل خشوا تعوني هذا نجي جازوي تعوني هذا نجي هلا كويلي حشو لي حفودو قال إيش تويست المميز وحديت Маршал Думасяга. Ибраим, шо Таукуза Чачу Аядуш говорит, что чеченский дух, как он написал? Только вспомнил, смотрел другой, что он пишет. Он говорит, что чеченский дух основан на исламе Босу. Если бы не ислам, то у чеченцев успокаивают одно, что вы никогда не сможете противостоять чеченскому духу, основанному на исламе, маша Аллах. чеченский дух, я не знаю, основан на духовном, если я понимаю, вот, например, твой бычайна, хотя делты, что дел договор, хуйло, да? Не вот этот дел, который 9-летних там всяких замужних, незамужних, изнасилования, потом рабов, потом безбородые там мальчики, потом посасывание там груди, потом все эти прелести. Не об этом дел идет речь. Речь идет о том, кто создал, создатель вот этот, которому принадлежит вот это все, и там, которому мы все вот считаем, там, верим, что мы возвращаемся потом, да, куда-то туда, в какую-то систему, где вот это все уже с другой стороны будет видно, да, там. Ну, примерно, что те шамбуквое предположение. Это у всех, у многих вот это есть, и оно только за это зацепиться, да, когда уже идеологии, что там, Будда, Аллах, христианство, Аллах, ислам, Аллах, Аллах. Речь идет о духовном, если да, у тебя там вот это духовное, божественное, но из-за хадо, как бы, основой в человеке вот эта вера в Бога, то есть непонятная нам, да, зачем мы в этом мире, как мы сюда пришли, где что, и вот это, за всем этим нам высвечивается, скажем так, сущность, которая запустила всю эту систему там, и так далее. Цуна ахиетишься, духовный, да, из нохчи чун схуль что из, там ты авала, мичана авала. Но аж дуич так дуй вот этот, КГБшиц, Хиллари, Шичуай Бахбари, вон иди посмотри, 500 миллионов там вот таких ходят, разные, халаят, что я хейца, считать. Теперь дуй хажа, дуй что, нохчал дуй хаж, дуй что, отцу лег российский федерация, духал, короче, эрбе, латтер, из-за халаят. Дудат хажал тебя, дуй. Хохбол, сасюркбол, юктиш, чогон калмира, бять. Дол дунян хала, короче. Дол дунян хала, чья я шлило, шуи 500 миллионов.
قيتوا إز خلت دوخ شو دوخ نوخ شيء تاتكوا بوخ وش تدوال شو ما دوي شو تندل بس سمو يو حسام دول سمو برات وسبرات موي هدي جنجو قاعدين لدوا تماشي العدو اشتردوا عيكوار على لدوا كذا قاعدين أنا جوا بقى عبوس الدين لدي علامة ماري أو تايبر ملو أو ملو كوما حاو دون إذا هنديش مدير ليف ديكنا دي ألادو وانا مدير ألادو نشيد خواتي موزيك تانية هنت ديتن دول حديث ايت ميلودك دو تايبنا ميلو ديت يا مدير زايش كيري نشيد دي مشيد دي تا نشيد صديق öga yeri sona lefga yume seri mo ليو عدوت ليو خاص نيسان دي كان تو إذا وانا أخو rock ona melo hai ديل ها بوصل تقوق وانا ne geldi حاجة بوصل تقوي انت هوساش تخاطر دوشو مثلا حتى نوختي هم دو يوغا الله هو بايمورو بوغوك دو سوشينك ميلادك هاويتر سوشينك دزو ميلادوي Так, не наезжайте на Ибрахима, он потом на меня будет работать. Оставьте в покое его. Ты с тебя азан, без азана. Короче, твой микрофон будет Азан? выключен. Новый азан. Новый азан есть, да, есть. Все, бисмилля. Так, مش جيبوا возвращаемся. جواشو модератор Все, слушайте, мусульмане. Возвращаемся к вопросу. Подожди. Тормози. Пардон. Возвращаемся Бог к амел вопросу. дал Allah هو Бог نيس خيطان يا بيغمر هو Бог نيس Ты خيطان царла, Бог и هو ты Бог цаус юга повторить дон. Хажла. Аллах Бог дезодун. Сушимо Бог паймурс динак. Я ханохчухум дезодун. Allah هو Бог تصدق Паймар. اقرا على الله هو Бог دو شالق بيغمر هو Бог دو Халло. هو ديتا Так, третий нохчал дудуй. Третий нохчал дат, четвертый цаума дат, дал Богу ги пайлмар Бог штол чуни юк дог штол мег штол адат дуй, хаз адат дуй хаз гилк из магин ду доцуг мег штат. из дуату халдош дала масала баймури хазгыллак дуца حقهم خزغ الله دوتشين الخزوة ديك ملادو Нохчи قام خز غلق خلي يشلش دات пайлмари سنة دعل دوغ. Цун дعل دوغ штек дала и дада дiyashdu и busal баат и так ват я борша ват. Нохчи قام نохчи عادت نохчи مسو الله بوخشن يحي пайлмари سنتي يحي قوچتن دو любойهم أحداتا любойهم. все, давай халдо. سيتاني قوسا هيتي تعهم حقيتي قوسا سيتاني سؤافي أرد سواحش قوسا سيتاني. все, давай. مسألة حجلة تبدأ نوخشي. إيداعي تعهم. نوخشي شو شيتشال وشيات. قيموري خزغ الله ها. شيتشال دو. Пайлмари خز غلق يعتاتي لدوال سويقين دعستي Пайлмари خز غلق يعتاتي Пайлмар وخز نيخسن خلد عدوالين دو بوسودين يدعدوال وچخينا تاتاق وزا والشوغر والغوشية там مخبر بود دوی از غوشه يقع درجو اشخيل دو Пайлмари حديثة
Schein uliernig jali, genernig ashmel jali, dika dolsh dushun el hadis tu iqiyat yo. هو حديث هو حديث Hins laduala suek dik, hins ayugu mikrofon daye. سرازو دادية شتلاي حديث هلا Mikrofon hay daye, qida az duysurdun. Оранчо, Буса. ей, Тун, 33-50. Averda, Шайши Qur'an bir şewat, sana ondan bir şewat. Hain lu chayn Qur'an büyüç, hain salu chayn Qur'an salu. Баяник цайвах, шан Sabbanik yap şewat. Свободно, успокоиться, да, расслабиться. يوها ارقص روك روك مالش خمي ارقص Свободно, расслабиться, да, помелди. Коран, ей, Тун, 33 сура, 50 аят. Шайши чуайбах, де вешио, не вешио, де ишио, не нишио. Полностью шун ханалдин ду, Алладиллан ду. Allah hu paymur ve yuhyalina işçi zayna. Nohçişa isan dolun tamagdo. Sushinal dezo milado. ابراهيم هذا يقنع ايات هاي انسان يقنع خلاص 33-50. Diye şahit çuyor, evet. Так, diye şahit çuyor, evet. Ha, mohan islah. هذا لدوا إبراهيم الحديث لا أحتلا عشان شيء شوية بيلبي يلدوي هاي بيخ شوية بيلبي يلدو Astundel, hört ما ورسو شو. سند أحد تتوقع الحديث ودو بيلبي هاي الله ده Baymuruy, Baymur snel li nagdoy. Baymur snel li nag. Goen khatar delio joak tsadolita. İştqamel ama tsadıyor. ابراهيم قاعد يشون قاعد يشون Sabordel otsodindol khataran. Hajol. Sabır diye, kısa huma tsa üyeşik. Otsodin khataran joak doluş. Baymuruy del salam khuyulsun. Baymar tsomel li nagdoy. Tsomel li nagdoy. За исключением 25 зудиали магинуцу, ну, шен матоу меллу. Исандол хундо цуга. Кида цо мел лиеле нагдуй, цо маж лиеле, ня, цо квач лиеле, ня. Иваху шмухила, цо химол шмухила. Цо зудри бахкушхайна, му бахкушхила, церс му лиел шхила, масала. Zeit zutschun, schildschul, der hat's ausbelügt, sag ich, lache büßen. Ol, schu khazda yatsa. Iza ishtabi uchtukwan. Sahi hadis. Sa sabır der, al daqo diyor. Hajla. Çun deyalla, paymur uiz, çun Allah'ın uggur duq deyaz du çuva melli yelinek. Uggur khazgillak, şu iştu ya, bilgal deyal. Şu soveyalla. Hens o çun ayet laqwana gwats, çünkü ayet, shtadi yeşitiç, dalşit distrikler var. Averda İbrahim, bohog dat i massuahum isht paygmars dinabaha. Isht nis duqi hins bohog zeit zutschun. ما شاء الله ما شاء الله Khazhum dat no isht dubaha, isht duqi hunor chi büt zafasun. Bu saat indir. Da'bel hunor chi büt. Omilu wa muqni. Velar ya. Sovel khilita hins. Sovella, hins sovist hulun. Hajla, hun mekshtuy luboy hun hayalla. Son любой он мечта. So joblu şu. Hins eyler qisht hun hu utigada mekshtu paymuro din khilchan. Hun iz mekshta ha Allah etto boyla. Ve boşuma dat. Ama suna tsakhitna is.
سون سخي نقي صداج دو جخد دو باش سوغن عليل شوشنا سون هرهمش سخينا سون هرهمش ايش بيش تقيل قيانا دات مدار حتى ولش سون ديلا اي خل لوش وقوي مثلا هون مكشتوك любой هم تيجا هو убага изнасилование замужняя женщина هون мага هون тунда чуявач я бедарёч короче вижен ульш бехки меттик шкуш меттахца олш ist ульш هون нормально гылак дала هون до не зучунс не сак чуитар хама хи узнае кабайн и чуити шолш хилит إذا هو نورمالنا دلها إخدا دول أشور مال دول همدش هو نورمالنا دلها الله إتو بويلا هو بوشوم دات أما إتمكش باش بوي تان تمك مكش دويس تان خيط مكش دويس عجل والله إبراهيم круглая суточно освегло да освободишь والله освегло круглая суточно لا دوش إيرمان ورسا نجح سنة سوق تعهم قالتيش وصوى جيتشوك ده هون إحديش حديش تعهم ويش تاц ладуа سوق تعن минутан سوش ладуа ديل دعدوا أتصوى ديشتول قميل دات عربوي هنا دين الجيرشي مراكانش يوروبيا ناركوتيك شوخشبول اتسانت اتوجين صوى ديشتول قميل بيامر والزام هاجل خرستك ما ديتسلاس вообще بايل باتون الجيش تشيتي همجيش تشيتي خرستك تدريج عديد ستار قميل حديث ايت دو أحسن غلطوا إبراهيم أحوي غلطوا يرو مصر أعدين شو غلطوا يرهين أحد عدين شو غلطوا يقطعوا Stuur просто يقمع دين ويرجع تسأل هاجل ستيل الميكروفون ستيل هاجلا يوغت ما تسير الميكروفون سويت عديد سيت كده إيش قلت ما تسأل سويت عديد سيت Так, шуши вавах, собордел шушин вист шушин лев ха атса ха вавах карун subliminal дадишал إبراهيم сура 30 وواقع все ха вавах 33 сура 50 аят дадишал subliminal بسم الله Алжирш боги Магрибанч Мараканч бог хадеш до хауса дует дадишал Так, аят 33:50, Коран, смысловой перевод. О пророк, мы сделали дозволенным для тебя твоих жен, которым ты дал их брачный дар, и тех, которыми овладела твоя десница, из того, что Аллах даровал тебе как трофей, и дочерей твоих дядей по отцу, дочерей твоих тетек по отцу, дочерей твоих дядей по матери и дочерей твоих тетек по матери, которые переселились вместе с тобой, а также любую верующую женщину, если она подарит себя пророку, маша Аллах, и если пророк пожелает взять ее в жены. Это предоставлено исключительно тебе, а не другим верующим. Мы знаем, что мы предписали им относительно их жен и тех, которыми овладели их десницы. Это да, тебя. Последнее до тебя. И переводы. Ага. И до Джимини очень хуйзе. GPT церкви чомацо. О. Моя церковь, аехвон. Переводы, ехал маезер, даешь. Тебя последнее даровали мы только тебе. Последнее году любой зучо. Я твоя Оля из-за мекшу пророка. Та тебя, танги ума хехта цадишь. Последнее исключительно для тебя. А кидадек и масана ду. Инсгуан, а запутать, да, уже горд хлопуна, да? Ну, давай, конец. Уже 10 сюда, да, он да, сюда. Давай я конец зачитаю, как есть там, даже чему до конца четко целили. Сожла. Последнее дозволено только тебе, но не другим верующим. Что главное, душу несть. Никому другому, только тебе. Мы знаем, что мы предписали им относительно их жен и невольниц, которыми овладели их десницы. Тебе сделаны исключения для того, чтобы ты не испытывал никакого стеснения.
Да, но и последнее только тебе билгалдехнак и худу дешала последнее. Когда мелдек перечислить мелдинага, это как Да-да. масана ду, а вот последний дегдуй, когда любая женщина говорит, что я Да. твоя пророк, и А ты слышал? можешь ее взять. Освещен. А также любую верующую женщину, которая подарит себя пророку, если пророк захочет жениться на ней. И вот тут последнее дозволено только тебе, но не другим верующим. И чтобы ты не испытывал Да, никакого стеснения. И Бог, Гудунц, представь, любой зудец, любой мэря ялла, муха ялла, это верующий бусул. Цу пророк, я твоя Оля, и загон мекшубах. Но это только для пророка. Когда ега ян. Дегне нигер там мах шадек майряхился Иисус. Короче, иштумду. Орак амел язинок хичан язинок дуй и должду, а вот пророку строгое исключение. Все, что написано в Коране, он может делать по-другому. Он может себе позволить, что хочет. Да, и сандал хумтига билгал дехканду. А так уишт когда мелдек дуйцо леленек. Поймурс иштвахиетя, иштвахиетиез. Масала эрвахч. Ол шхазда ца котуг лелош буйцо. И котуг лелба хуна мелбу. Цо короче, да мелбехкан кваг сунтир хило бедар идаму вужар иму ватер. Чё билгал дехкандук, Zeit зучунс. Зараз танбюсен, тан шухдыч, хазда цану и хадиш, хадыч дукас. Иш хахун дыц, вообще хьечват, вообще короче, постельный режим и гумнеш вообще. И вообще цунюха, и энас, цунтя наблюдать, и гунд лело вообще, и гор зудолчик, чуч, чур вол, шух из луч, цунтя наблюдать, и гунд лело, со вообще хьечват. Шулеле, юха на хвост хватвайша, гусом на нол, чумасус бал. Юх чур вол, луч, шануха, шна хвост лелоеш. Сунам цагина noch чуть лилош никогда. Дела ишт Zeit зучунс. Чаха оле ца узмелича цалуич та ишт ситуация юхтига. Дуич хазам да царно хар гурт хар бухар. Сун шадаг мэг шдук чуть мал язинак ба. Сун ха хун мэг шдуй ну наган мацамэгис. Наган хайт мэг шдуй из вой да доузит. Ажал эра ду чучва. Хок извращенчен мелдек мэг хун мэгис. Сунам ца мэгис, so цундел 71%. Вавеллах. И дальше, да, тебе сделано исключение для того, чтобы ты не испытывал никакого стеснения. И любая женщина подарит и движение разрешит цадиниара, короче, стеснительным Похоже, это чеченов кентами стали. Он бы очень тяжело, короче, себя чувствовал бы, не смог бы, короче, там распространять религию или что там произошло бы и разрешить цадиниар. Не, видишь, тебя хубахан, тебе дозволена любая женщина, которая подарит себя тебе. Еще раз, тебе дозволена любая женщина, любая верующая женщина, извиняюсь, еще раз, тебе дозволена любая верующая женщина, которая подарит себя тебе. Вот, например, идет твоего приемного сына жена, твоя же двоюродная сестра, она, например, и говорит тебе: я подарю тебя себе, я твоя бахцу. Все, пророку она сразу дозволена. Ему не надо никакой, никак, там махба, ядет, или вещикца.
И вот эта функция, вот эта опция, она дозволена лишь тебе, чтобы ты не чувствовал никакого стеснения. А То есть вухану это дёгалу фишка, ищи, да, это фишка, да, это именно фишка пророка. Остальное перечисленное, это для всех. Мэй Уицун, хума дёгалу ищи, асяти там, Яруду, Отенгвиди. Ну, сега элам, да, это там не сказано, цун майрсун лаа, и цалаа, ецун ден лаа, ецун нан лаа. Там сказано, любая женщина верующая, которая подарит себя тебе, Marshall Dushik Masaga, der Bert Knedo Rilsho. Машу. So Huala Shoro, Chubosh Bolnach Bui, Henach, Shashduch Dala, Noch Schokonach? Estira Badek Hadith Dotak Taduch. Sam Chubal Borisht Hadith do Genenish Balbiel, dat ist Hadith, Madith ist Tumsch, nach Mobuladosht ak. Shoho Akta Alresh Dala Shoho, Yauna Pichtir Damadullah Shoho, da Dotak Duch. لو خزق دوش مباتو شعبال ناخا حوغا شنو مرشالو شقران ديري حديث ديري تتح شنو مرشالو شخمش دوش دوشك اشا شناخ تلو غير تسن حقوش دولش دوش اش تلوش مغولي اشتخلج شاشديت عبقدك ديت شاشديت عشنو مرهقا هاريو وين اتر حادي انك بمتغا وين شنو مرشازين او غوان بوغ حديث دودو جننك بالبيال ميشاهدو دا مدات وبشيم دا داتقي حديث حيكرتشر اي داليقا حونت واوان دو على وراندير ايت واحد اللي حيوغا عقاستو شو بوش داون والله Нохчи чуа сужудевич алла лет квартуш поса ненормальный хиетсун нохчи чунга йошса хиетсун и бог гутарала Про 12 років їм розповідав Пуйло Добень Сідор із Ростова. Союзы и позюк, да уж позес, вахалвич, и позюк, ну, сейчас. Да саца хавапште давала Нандия шмур, Андиакта азбиттин чундиттин Ибраимия хаттар делла сходасаца даяла Ибраим, ответь Це кіно, весь заряджений до бою із баулом за спиною. Преда штурм ростовський Сідор, як наказував хуйло. Чачо, Нандия, чё я на вот, Та у нашім вільнім полі зла спіткала його доля. Влучний гриня FPV-хою зупинив його. Отключили Нандия, только Аллах, я розкидало щекалників та бурят. Ось така наука. Сідор краще б вимкнув телевізор, щоб не гнити в нашім полі поруч з рештками буря. І москаль, не будь як Сідор, не ведись на... Elch, sun sa dino magdok, shu sa nelomnish beats olca. اتنغلات حديث دون دين نان دي تشويق شي دينا شي نانا دي تشوال تنغلو حديث دوشن بقدوش تا ايه حتيه شو بوغشا دينا نانا دي موخلا موخيت ذاتو باسا دو الله пророк яхтие шо богша الله дато чуто пророку шегердисин мадати пророк дато чу пия халга дакана дачу де чу карды
نين سيت يقولشول تاق قوة الوين خيلر بيرجر لو يقوم تو شي دأن كان проверки يشوف شي دي شي دأن كايو تون проверки يشوف تاق ДНК сега проверьте, це є просто хата, уграхал ночью, ой, бусу было хэшо, хаху تون духман. هو تعجو يشوف نين سيت يقولشول تاق وندالش تون نين سيت دوز تون نان بو كودو تاق إبارغت نين سيت يقود تون دي قوة الوين خيلر بيرجر لون شو تبيع Ночью борис, вистхилца элуш вала. Ночью борис. ميكروفون هلتو خوش ده Рок, только рок, Аллах, деизический, идол, ю. Это. Да исламский, Аллах, да исламский, идол, ю, Аллах. صابردية سب и роки га исан чунг Аллах хисит иqيتشي например хин соделах тие шуда алмола соделан хау бяхчи ца барбир доксун потому что содела дагар тие шу цо шаб цон гушма ой шиен люшве гоцун Шех цевейший гуцун шадек гушмуй, он сам разберется, уверен, умно. Ас он сагат дежду, если ас цудел фит свой бог, соцун цадагерч хильч, асуда цуделах. Он зачем мне он нужен, если я его должен защищать? Делаешь, сошидываешь, ольца даришь. Аллах, Аллах. دقر ديلز ديوشك هالشان دينا حديث ده إذا أش آمدن نوخش الله شاي تايب دق دقام دق شاش ميشار حدو شاي دق أشان آمدن مصو أغردونا chat GPT شوحي إنترنت شوحي حقوق هربو وحديث داديشان أو تا كمبيوتر شوور داديوش شان بيرجل دق شان ورانا إيش شاي داجة элементарно далом от интернет чуцавеш халшен дик ам дир дик амаден до даш хатар даш хатар хат собадяш ладуанс yok садыч монса ладуанс асук ладуан тысячами диснат отво и хортага шашиент ihr die zane so sent ihr du chu Ezer die خطيب دعوت درت يا أستاذ هكذا خيانة كمان دي هن قرن عموديزة هن إيش عموديزة أس إيش معن عموديزة حديش عموديزة حد سنتك خطر درجنا إنترنت شو تسويش دعوة دعوة خطر جواب خلديزة أوقع شو خيانة أتو chat GPT no har boge internet har bo sabo hök Allah dal hök diknak dia bo wonak ma dia bo hök paymar sunna chdüt cha shain baq akhiyat yuq ya halo chdüt iza da jashash micha duyasha ta shon sun hadis dal nak melo ta shon hal ta khum shado cha har bo sabo hök Allah dal diknak dia bo wonak ma dia bo Allah dal bo da homa chdüt Инцо это эш, хуш да цариза, то это эш получается. Вам хуш да дощ, хуш да цариза. Хуй. Вонак ма де дикнак де Аллах вот эш, цани хуш да цариз, нош хуш да. That's the whole shada ka хуш бинан Замгахте тиш бяхтан дылаш. Хажа интернет чуркие чанар цадыш тана. Bak dolce dadiş boğa insan kardı yani. Am diye boz. Bak dolce diye boz. Am diye boz. Ha am miçer de diyiz. Ha Kur'an'da don hayat واقعا alif bayat ya davul şuqa. Allah dal am diye babo. İnternet şu adaki Kur'an hadis şehirlik şu adaki imodu.
هيك عام دي متبوهم الله ده قرآن دواسنا هاي قرآن حق يتع إنترنت ديش متيالته أنا يادن İnternet مدى çok sabırdı. İnternet çok. Koran felç hadis felç iş maam di ela boğa iş maam di ela boğa. هاي إنترنت المعام دي أحتهم حديث شو سنة دينا حديث خا شين ولا هذا الحديث خا شو تحت إدوش تو حديث خا شو شين قرآن شو خا شو تحت إدوش تو خا شو تندج ما عند تغا شو داج هورا متحمو قيوش أردو ما عنو قيوش أردو هورا مش خيط أردو ديش ما دهتي قرآن دير أتحر كده قال لي قرآن نيس دوش ساسو معنا قال دوش تو هورا ني خا شو Порядку дите, там очень, по порядку дите. ما دي صديق خش على دوان سوق على تدوا Тугдех шедик цани дүйч, ой, цамамет. أصلك شادك ثاني ديت شو ما دوتش سا شابك دون شابك حافظ وصل شو شابك حافظ خلشة تعام خيات تعام من جواب لو شو شاملك إنترنت شو دعوة شو أوتوماتيك إنترنت شو دعوة هون هاي خاطر دلع خاطر جواب لو هاي حال خير دات قرآن وعد الله عن إيش دون بيرجال ده قرآن عجل قرآن وإي قرآن مدو إنترنت شو عندك إي قرآن مدو دات قاعدوا يشتك دات Os صونة não hayırsan internet var. Ki Koran dur. Hayırsan beş ne? والله بالله تعالى Saudavski, Arabisch, Marabi, Egypti, ho dünya meldoş met da yok bol ne? Olsa hayırsan. Ser du boğ bitte çuatek. هو بيز عامل بايمر صوبل ده والله تعدين عم بيلا Hava ne hon akha dizer internet çuatek izliyor onun çıkar. is that أدوش دقي إنترنت وأعمل نيس لديز حبوش تو حديث نيس ديز قرآن آية حديث تلا قرآن آية ثانية دو معنا دقيق هو شيخيت أسا وآخيا نقطع قرآن سوش دقنا أبو أس لبوا آية دا الله دايل إبو آية يقول شو بلاستا ظلم ديش دو نيس قرآن هون دادي يشتغل وآخر قرآن دادي يشتغل شايفك حيغان بيا شو كذا ده كذا يعني دويتك بقضو شو بيو بوشة دويتك بقضو يحتل ده كذا دي بس ده كذا بناقش تعد هوك شو هو تعد قرآن حقيقة قرآن ديش معن خوش تقواشو ده كذا دي حسيت بك حاجتها هاي قرآن ديش قرآن معن ده غوش إنترنت شو عدول قروان وقتر قروان دو نبريمير حسن برش بوي سارة اختار قروان دو يوسك على حاجتين كنيد يوسك صوت إير واقع عم بيه بوشك قروان إنترنت شو اختار إنترنت شو عدك شو اختار قروان دو شو لوكش اغور عوض دا يشوش استغفر الله إنترنت كوش ما دو عشو إنترنت شو بيوم يالدك دو صبر سوبول يقع حل بيو فيديو شقع ليحش لو قروا عنون دويتsa وشا سيرتيفيكات وصعوي ديشن ساعن ساعن يوقع سيرتيفيكات سيرتيفيكات داس از قروا عن راس براسات دوسو ديش تسغا نو اش ديش بوق وقتم بوكو چواشون باقك ديزا شيگر كر ايدش تاشي ساعت خو ساعت خان يقص شغله ديوش لرنا وشنك يكن اكاونت قايله ديكن خو چوا اشول سامو تا دو سامو بوق لا مازن سوجود بيج استغفر لا دلر ويلي ايلر لا مازن سوجود بيج وقت يعني البوز ديك تغيت جينا نوحش كابو سامو كهانتي ارو دل وقت تاعن كهانتي ارو просто камелца деш аргумент سون просто аргумент Югло здесь, югло здесь, выше югло здесь, сову, чуть камядеш. Так, югло здесь, шуду. Выше нюха, разницу. Что пытаемся нахуй, да? Сомнений, чего, мнение не сидят сможешь. А вообще-то аргумент чали, факт чали, лево, а он классный, сертификат, да, так сюда. Сауди, Лео, зачем выбросили Лео? Лео, сумца, его эра что за эра мели? طب حاول سمني نيسيو سوق لدو حم بلو انت اس ديتشا نيس خولي وقو ديتشا نيس خولي طب бог باوش قميل да садись حم بلو это что такое вообще
هو ده سوايت نوسو واسيتا Fargo i religi cajouzar i birgaluju. I maju i birgalu i religi cajouzar. Til nešk jetieš. А да дույч леча, все равно шиеник дույч. Он вообще не разбирается, вейла баш. И عامي ناتشنز بالخل نعم ما بحث نوخشي. Им бал махалита, ну просто вахаен, дёхай, вахаен, короче, так, сюгла дуол, асбог, гнизду, это что такое вообще? Им мацхалли нохча нюха. Да, يوز وانجا دوش دركو. هنس حون هم تسغى. هنس اوتس حديش شوها اوتس قران شوي آيتش. دوش والتن آيتش نومر شايك دايوش والحون هم تسغى. يش وبشي دودات تتوش والحقن جوخاق. Шиен целого дитер, дух шиен целого дуй остяс. Я это прекрасно знаю, я сам через это прошел. Шиен целого дитер, дух чулял, ждать. Его один и هم защищать давай, шук, и да, шиен доуза цадой зуду цела. Мурат, бех мобила, хчур эрквес нирсо, короче, со цела сон хунд квеснак, амел деш леччах. Уже шолов. Нет, там внизу написали модер уйца, какой-то модер, что модер вас куча, он перепутал. Цатель никерш почти одинаковый, никер, Лео, Леви, он, видимо, перепутал. Короче, сохуал я чу, хинс, ознавосту хай сертификат, хагайта баерч одова делиртвосту. Цадела и сертификат луж был нахба цар хард сертификат, цело али доказать. Ди шо дела церна и низха али доказать. Ди коза дела хай сертификат гайт. И цагайта даже. Сертификат луж был нахбуй, цар и низ сертификат, кло цар хард сумшталил до, цар уж дингал дах пяч баати, дин шей аур дах пяч баати. Цар вообще цар мелдяштек низ дуй, цар шейна низ дин хай али доказать. Ди ата вайвяно. Что он один хар низ дати, он уа низ худуй дати. Ai dešna nis du dat gaan. Arboš sam qamilos deš quzatse dešna shkhiyat khwach wis net desh lelboch nahe awen. Ha shu nis saga shu ga certificat das bo certificat khil chu dorvega. On delsh mulshbu. Tari on model. И сертификат вообще сам значение юценер доказать диат. Ибраим или рок юха язо шонж халвах пош халвахиш халаца юслуш. Идиш, аж ну чего, сбёхай вахаен. Так, асбог, и все. Вот я, короче, я сейчас вам скажу, что делать. Так, короче, 5 раз молитесь, туда-сюда, короче, все асбог, да, короче, как амилыш моди, иштхавиан, вукайс. Это что такое вообще? Амилу. Хайок шо информация хо тиеш ваца хо цанна информация тиеш со визо хунд яч хо миттер информация боол яц хо му хордон масана худу хажан масана ду худу мича худу интернет чу хо Qur'an hadwale чу хо ван цанна хвек ца дитер хо боду мехтон хол Саудовский Аравия цауни один дин дэш бубош аш полнер хулил до просто му аш боже Sabordija, odaldo khwa. Просто цахаттарду и Ибраим никарху оладу шуй хасвай микрофон открытый. Цанхаттарн жваплу нохчи чу Аллахан амал ёбош сужуд ёваган и поз дикцахиетсон нохчи чу ишта батлят поз дикцахиетсон бохчун چون معن دقیقی مو الدرایی خوبو خوب در هموشت قلبالیه خود درد سواشی سون خواهم پریمیر نه خواه الدر خیشوانه خیشوان خیش چادی ابراهیم خیشوان خوزاو اچن جواب نرمально دikcahiyet تخصونه تيبنا يبوز نو دikcahiyet بوك وتو دikcahiyet بوك تعموش ديوخر شيات تعموش ارج ديات Поза, поза, когда ты поклонился вот так. Поклонился кому? Без разницы, вот когда ты в эту позу становишься, еще поз дикцахиетсу. Аллахан ишт сужуд яваган поз дикцахиетон захиети.
Не, Аллахан, Буддан, Христосом, Кришнан, вообще, когда чеченец в этой позе находится, Вот чеченец Бахия, чеченец, вот Ахинс объяснит, да, я и да. чеченец Милу объяснит, я сон. И ух, никогда, и Чеченец сами позе, и чеченец, не, собордия, и чеченец Милу, и который не может стать в эту позу, кто этот чеченец, который не может стать в такую позу своему создателю? луштол хаттерах, татьяца уилшта, ай, бошта, аккуратно, вистхала. Еще раз Аккуратно, повторяю. вистол, шуксо, Да, еще раз повторяю. Еще позу и дикцах Соборден. Да, и Не, и позу поз дикцахиет, объяснить, я и когда, и поз дикцахиет, эта поза мне не нравится, это нахитисо. И дух есть, да, не нравится мне. И Богу году, Когда и в ней поза. ночью, когда находится, кварт тян, хуерса, поклониться один, волш. Хан поклониться, и нохчичун поклониться, дикцахиет, он, Черкессан, я сюличун, или Аллахан, или хан поклониться, дикцахиет. Не, из уже разница, вообще, ща и позу, вот от позы ночью дохват. Разница, короче, хоквален вол, Аллах, хоквален вол, хай Аллахан поклониться, дичи, така дикцахиет, кон, и поз цахиети. Вообще и поз дикцахиет сон, брас. Сама поза мне не нравится. По кому-то не поклонялся. Аллах, делуат, угур сама поза, когда чеченец находится. Да. И где тебе сказано? Короче, чеченец. Иштахуател мечаязинду. Мечаязинду, хая, угур халах, Аллах дал, Адам, пайгмар, квалин шхена. Allah Мечаязин дубах, дүйчтол сатурнаш интересно, да, мечахдуцана бух буйчу. Агарза, дүйчүн гасала дуана, зас дүйчүн Бух балби. Ладу шуя için, Kur'an çuamasına buhbon için. Гайта номер она добротен. Агарза, hadasata milutsaha, hadasata. Не, что лоду, что нохчи, дүйчек сон бог дуй дальше, номер аят она. Ладуага, Ибрахим ладу. Дүйчек бог дуй дальше, проверить до оксу, аят номер. Мадия проверка. Что, ты ж подсатишь, дүйчек, просто болтать. Сага Тора сок. Сага Тора, дүйчек, вообще. Хорошо. Отвірдиш, ладу, шваці, дикду, ладуа. Адитор штюр. Всех молодцев. Объяснить. Жим, объяснить, Дон. Всех царачам. Шварт хаюет. Więc hajla, ca religiozne utvrđenje šuja, вот иш тарох коза цаду эл. Цабу байлба биеза. Так хайгар цаду и шуя, асан что поз дикцахиети он. Или, например, марх хабар, короче, дикхиетсун, что ца полезно должен хиет, хиет, ца хайгар хиет тарши, ца что он мертурши. İtsadüç onaga ahudüç eza peymur sallallahu aleyhi ve sellem iştahune edinek okuzata eyler tadir el tareligi ozne utvirdeğini ayaş hıçes razu stüdyo ayat hadis. Вистрел, халалати. Самое вистрел шубош, дүйч ашуа, вистрел алчқити со. Хажа, türniş duboş dol. Humdat и as busal din duboş so haig dit wolvelch. Türniş du oli so sats wo.
يوغا أيها بوصل دين قرآن سنة حق وخشة تشور هم ديت أول أحسويق قيتيو هو إدو شمع يلشيت وصلنا أتعدوش يغوش دوت تدحر تندل باخ أسويق أبردلي تدين بوصل بدين هدو نوخشي هدو أبردلي تدين شولت أغو حويق ديتي شول شوصو تندل باخ أسويق أسويلي وي هكذا كوي هرات بوخ نوخشي ملو آلا أسويق أغو دوت بوصل تك ملو آلا أغو دوت سويق أغو لا تعب просто قيتيو вот и هوال شو كامت يوخا ولي ويشنال شو يستلتا حسوك تابوس ويشور أسويق إيبوس خاصة فيت Nee, i pos خاصة فيت باغ أستوندل حوق ديت تعول ولا صحوق أقر دحر دين دا الله تعالى يحبرزنا وتسوى باغ но потом ты следующий шаг не говоришь бусал динчва, объясни мне, откуда ты это взял. В то время, когда я начинаю тебе объяснять, откуда я это все беру, Петя, ты определись. Вообще, объяснить тебе, мич тирда уоллоса, ночи тирда уоллоса, я бусал дин тирда уоллоса. Где сказано, чтобы в эту позу вот так становиться? Хорошо, ладуала свекса, перебивать совешь. Аллаху, Коран чуа, угур халх, ша малик, штинш, квалин чулт, ша Адам пайгмар квалин бах, ша Адам пайгмаран дик делла бах. Петя, угур халх рух, саделла бах, ша така муат белла бах, ша така угур халх ша шия кюгш цан квалин бах, хун ма муаттар ишин кюгш бог да цони. Kükst kwellen bach. In Nietzsche srazu ait del dila. Sabordia, busal dinia hadush doni do kersnach büch bol budish, traktarish, fanatish, shabek tish is doni. Asitja as welchani as wikta khatter lurdont ho qieter wa qietio. مليكش آلا أولش يا الله أخون عملية شاش مدوع عند قولش دوشت نفس قوالين نفس دون دي أول ويبر يش دولش دول أدمن الله هو دلو أصلا أبي سنيت تير دون هاي رول هاي زواج دعوة قيدع ميكروفون مليتية صول حالخة الله هيتعرش ماياخا حوني ميلوتا خاون الله هو ويل حلق فالندل إبليس دوي تنجا شيا سينخ شو سقوالرن أت أدمن آدم بيغمر وحار حاول مرت إما قيتشين إسا حار شمتو الحمد لله ما قالي شيان تريكاز ديلا دوتشيا إبو قدو يروح وان شقوالردو الله هو أت إبليس يشود سجودي هو أل شادك دو أل إتصدغنتن سجودي مستو ملك دغنتن سجودي أعدوش دول سجود دوي إسو نيس تخيط بوخوك إز أت إبليسي هيخمي أكسوخون آدم بيغمر آدم بيغمر سجودي هو الله إبليس يقع مز الله حنبيت руку доис земной поклон поклон стоя земной только Аллаху سجود بوصل دين أخيات شوات أحدث بوصل دين سوون دوشوك سجودي هو الله تو سجودي إتصدغن شاتوال دوال إتسع الله ونعلت شي برت بين داس دولة Кстати, Иблис, дуй, إذا بقول اللي شو شدوخن أشهد أن لا إله إلا الله منذ خيون توم باقي توم تبع الله وات تو الله تعويش بايمر باقيش
Адох, что из-за особо перебивать. Все, что, дик. Хажла, ашхаду ан ла илаха иллаллах, цун эл хунди шухаун, цуна непосредственно Аллах гина, цун дел цвошен гин чун стиешалдо. Стиешалдо Аллах цахиларт. Ахи аси ашхаду ан ла илаха иллаллах, эча. Иза уже еш биттар хулхун, да чвошен тиешан цадало. Вайшим просто сотиеш лишу, но сун as подтверждает, да? Асацунах тиешал, да, сун гина сун из аси бакду бо Элла хаишат сун дальч свидетель ватса суман. А просто верующий, со вайши тиешу, вайши штадицна. Вот арбоши, потом ночью мат вычвал, он ночью гайска мат вычвал, офицерши. Юхвай чурчари штергешна цацна хадицна иштна нарадун цона тига харчам тюрон тига харчам тюрон алхамдулилlah ларун ишти хум нештицна вайшин гат да вайшин дело что шахадат тоже как-то нелогично получается сотеш дел хиларт Аллах дел хиларт вот это нормально но свидетельствовать, да, тиешал дара, ага, хайнцагин долгума, хуолсуна, сунах показания, это чуть-чуть. Яшч получается. Да, инс мохер да, вот ты хайкан само, юхун дүйч хаза, цахайнях, короче, цах. Абрамов, Абдул Мухаммаду, короче, чуэл, божил чур, короче, газ, ядаин, короче, Паниковский чур, сан, уэч, гиршен, урмеолне, чбек, дүйц, цамо дүйц, ухо дүйц, полох, чу дүйц, та раз, ял судебный процесс, аю Аллах, хуэк хакуэк, хауэл, позволен, повестка, ажал, свидетель, он гинай, Абрамов, Абдул Мухаммад, газ ядуш, короче. Сун гина, ашхаду, сун гина боша. Ажа, ин цоусо хези, ин зас бючо хезион. Хезун. Хоза, кеда дадицитасуя, ин қуанах, нохчи қуанах утабаха, хай қуанхал хагайта, кеда дадицитасуя. Қуанах муая. Уй. Қуанхал гайтасо. Bismillah, mabaka, Bismillah bog, radi Allah bog, doon Allah bilutsaka. Bismillah bog. Waimya satadi, del da'wat, wallahi wat. Saburdina sur هون شاوي خايف جنتي جوان وين Haverza, ahit hadisnak dag doson, trowacha bishtol schein trochok, es gder trotani ueshda zer, yuhinta trotani ueshda zer, haverza ortberg. Murad steeds esta deeds. Yom, Murad yoka, tano. Ist recht wat. Shu ta'ma da ishu. Digdo. Debil, Saburdia. Dadi citasuk. Sosai nochčau, juhena. Da wala nochali, saburdia pusal potsuk, za nochi water. Цугена то вагабиштер инс то трек да халф то цадуар принимать инца цадо то принимать. Yo was. Инс Хасан дебил ерксо цугена. Да, газио Хасан дебил со майер цугена. Тиетио самагадия вашадер цана халқи индон самагадия инс ахайрад اسقيدا دعدوت دوانا حوكا وير إذا بوخبو شومش بوخبو شومش دات سر مسو سيخ بتكنيج يردوش دلومش وتانو مش تا بوخ تانو مش حقالا يردوش دلومنا عادي تر هو معنا ديك دوس هيتا هوك حقالا نومر يردوش دلوش وي hochjwa reich beach der kachels mashru hum duch shuma do ka as du zug dosh that's as du durch odoi
حويرزا ديك دو الله هو شا قرآن شوحشون ما تقبل لباخ ديك دو هاي شوحيو ستوال اول استوال حون دال دوش تدلع اول شليلر ورتنخ الله هاي تسيحكم ويهون دوتور دات هدو شليلر ور الاسو هنس أحد يترى الله يتسيوش ينقر حشوا عشوا الله هو شيء تليفون شوز طايس تيو باخ لدوا ديبيل لدوانسه حقشوا عشوا تيك توك انترنت عكرايو تليفون إيش الله يتسيوش ينقر والله بالله تالله الله دال أقر حلقر شادك قوالين والله كيرس Ne, sabor değil, haverza Django. Просто остаются карты, дала просто тиет мукна хажа, дела дебилы ба, дебилу богук может сабак хилтан бук. حاجي سوق وبخالي الله مقنا دوا أتصل شوق حيك الله دالي عيدوك تعمل قولي شوات حون يوخشو تسيوق إقانويل تقوى عدوش دلوم شوخشو بالكيجي ناخ بيولشون مدو Ne, может суна лухер доhver debil может so تقولش خيرو سواء debil so debil خلش تيك بوخا كومنتاريشكا تسيازو شوم ديتنا دات نانسي توري haverza أس بينتا دعباخي просто شوك أرتا واقيت تقولش عشو سو حاجة هينت أس هينت لدوا уступки на مچو уступки на سأولش لدوا هينت خيت شول بيان هر دنيا دات الخيتش أتصل أوير نوقا هينت خيت تول دنيا دات يبردل يو أوير نوقا وي سوماتsa bo adüçün qımyolun buğbalbi bo ne hal awala huwa gomata baasar içkerig baas in suar debil borschwol hoch o dünyanach tiette el khiet hon haditsa عندي قلدلك haditsa هين paralel filen دقيقة حويج سنمدو صابور دي تعويشي أبرزو تعويشي نيخم تعاشي قوأخل تعويشي أبرزوانيات الله ديلغ دويبا نو حوقية شول القيسونخ هر دنيا دات القية أطول حوحيق البلشتية شو قوي جنگو يا لاسك Як булет, Django, як булет, о, мило. Не, Django освобожденный. Белда. Ela حوقية شول بيعقي دنيا دات القية شول белда. Одухуах, со предположение, швитяс, юдер предположение, что но ахца как будто бы цик воган венца, проверкшинца, вошсен. Винздух ученый штуйцах даже вейгер хагушел вселенную, видимо. Даже кучу тысячами, короче, қиеч планет так. Разные цивилизации шли шел. Ишт сурта. Вот, пипио, понятие шел шуқауй. Али, представь, хиллах. Но بعدك ديش نو ايح بوخشنت احتيا قوسا ولا نوخشي بقبو الله ديل واتسينز ويل حال خلدول قمني شوما خيطة صخيطون هر هيت حدي انسان هيت حين حاجة объясни, дир дом, претензия. بوصل بديني هر احر زام اوغور ستراشني اوغور خير مي زام خير يوشونا عيرين بوصل بو الارولك سرح كرستان شو واتان بولش أتصل خير ميزام خيرو اليول زمان شوح تعبرزواني يقين وشول يحي حيق البريدل خيش أتصل شو الله كيس образование мою аюте كيس на образование мою аюте حاورزن حب образование вот суксак хич вот هندواتسينز إشت أت إيمن أت Хиндаш я хаундлоч доа. Уде? Вай паемор беж охилайцаха. Вай паемор беж охилар. И паемор махили Allah هو. И паемор хилар. И специально беж овина шатсун иша дол
образование цунелар изнамениин وين حمقيتني цун ца образование ца мот ца هم язда цахар гойч إذا Ну, знамени что моя хамагайтне, что саг قيت اشتغل هم نخ даже поймур خليل شو إذا إيش ما دومس. Ты сидишь здесь, не. Пайгмар именно ешху сахил образованный сахил хор пайгмари замнаха ши هم خل موسى пайгмар замнах калдос уч о ладуага сюяг ладуага пайгмар موسى пайгмар замнах калдос уч о хиллат уч цундел موسى пайгмари عاسنخ بيخم بقل بيخم ياش أتس كلدونش بيخم جدعيوش znameni gojč I kaldunš po hadelach tiesh matiesh el faraonu shashu hitja qyaqsh dol diatan chuqus hayde daqan chuqis to Allah tiesh el isht bala bel dama bela ush Isa payamari zaman chua samgarsh so khilla tsundel tsun samgarsh lichitya khan yella payamari zaman chua ugurch o ugur Lev eldol duaşduy ötün. Dişat sabordiya ne sabordiya süyakladı. Свободница, режим проповедника. Вообще, они в тему идут. Ne süyakladı просто до конца ладу. Дило Süyak сур, до конца дило ладу. сур, дило, дуй, дило сур. Peygamber'e na Дило сур, чурт, дило, قابل دوي. Nawala hay dilo Suriye idota jikti nistayuş hay nis amyal noqchi matta amyal dadiyash noqchi matta amyal adi dilo sur ido Bibli chur 13 16 famil صابردين شيء تاع شوارت ديس نيرا تعمقات تاعك عشان هو دنيا نخ قيت خلدو يخا وين وين تقيت وين تقو شو ما دق دو يخا وين هنا خا حدش قميلة دق ويلنيك هاو قيتمك هاو حيقلك هاو إيش شادك إيش تخيلش دق هاين تعمو إلير يلا تعنا يازن تعيوز هرما سوما قلن وش وتعلماتو سنجر دي أندو البروست تعمو إلير هونتي عشان تعديزه هو حيقلك هاخلش ديكدو as سينيك تأشون يو خدا قون إز خاطر as حوجة لهون حديثا سوق هر دنيا قوالنك حويت سوق هو قوالنك حويت سوق حين موت بلك حويت سوق هو هيت هوقع هو دنيا انشوا وقال هاي صابردية نه صابردية حديث هوقع و هيت سمات سوال سويا ام يشو بيسن قادلش هاشتاق شواويش خين حلقة تويش هاي الله هاي ديل ويتاس ديل بوغدات ديل بوغدات ديتا حلوة حديث يا هرشاد لومنا قيتا قيات وموخ ولن حق ولن هدق ولن هرشادك هدو ميلدو قيت يشوق حديث رعيوي هينز أحسوك ده الخاطر دوي يهودوي أصحوك خاطر الله عصور شوحة وغير شو قوشادة هم ميشر بوح حديث رع خاي شوقي سون تعاهما تخا السين خا تباحثوا أبويشنا ويتسغو اشتقدات تسغا البريزنا ديش عن دول لقوي سون خاي هوني عدنك تنار دي عندو هر ديلير دوي هر شادك إيش دوي تبوخش وين تسغو نه صابردين أصحوك خاطر دل حديل ملو حوحان عملية شو إحالة سوك بروستو هودا ديلا вообще هودا ديلا سوي خاطر بوصل بو سديل الله هو سيالشا بيغمر محمد الله هو وقتين الله هو إشيغر وي دكزات ديش بوت شلغابا مس ودقو دكزات الستوشيش شا إشيغر صابردية إشيغر وي خايش سون إتواشتو
Хайдел вица сюк. Дикду. Хайдела виц. Хайдели доказательство ждица сон. Асайниш дицин он, а хайниш дица сон. حاجة سون خو شوم دات ستيشن بو بيوتر بو شمو سين خات بو سوما ساي ستيشن بو يدوتر دو حين قاعد دكازاترستو خلت عبوت شل بيقن وا بوت شل بيقن يل دكازا يبوت شل بيقن يشل بيقنك الله هو اوت الله هو محمدين دعوغينا واست خزاوي اوت الله هو ليش ده هل ديك عالم سجوشنا دمولا أخي وكان دوك يبوت بوقلا شولر بيخنير يشولر بيخنجا هشادهم قالنجا ور يو يشادهم قالن إذا محمد تسوازي ولير يلا доказательства моду предоставить день шедек Из as доказать да уешдат и хар Allah ودنيا بالشحانة о именно доказать Дженго асуег вопрос дели قد асуег дадитит يقمل الحقي الله هو الدنيا بالشحانة آدم پیغمبر ويدا تندير إبراهيم نوح اشتحدو شتور قيتيو محمد پیغمبر تقاتشلت هر حدي عن أصدق هذا وديشي تديشي وضع قلدير دول شمدات هذا كذا خاطر صابرديا ديك دو هنس إز خاطر دواء قيسة تلوشي دو تا أرونش تيو شغوشي تخل إشت إلير أس إشت إلير أشيستا قامي على دو تيشوي الله ريس الله ريس عبيرزا تاستا حملو تاسون لدوا هنس أحر إشتامدات أحر إش دو أسبوخوك إش دو سديل الله فيدا الرحمن الرحيم ديمينوستا ديفيد سيوتن سديل هرو جنجو دي كوستو تن هر خولي إغليسيوس إنريكي إغليسيوس ترشو هر إيزا مدوال دكازات может элаца там буос асло цурдуэл Португалия хайца صبر ابراهيم هجل صحونما دكازات دغيات واتسو سينما خا بوخ وات ستيشن بو خار دات ستيشن بو هر شادق اش تابوخ بوخن تيشن بو تيشن بو بوغودو الانسو تيشن بو بوغ شادق هونغ غوي إنسان وسبرين ما عدتش خينا تي هون تام خيتش دول هم تنخ تي والله بالله تالله بو وقتو يمبو يعديش دول قامل دوي تيشن بو دوي доказательства да دوي قربا مشبو بسودنا يا الله دي هون بوديس Sabordия из буддист дүйцог и христианч дүйцог цер дүйцог до дүйцог иштдат из Тетё хожа вахи ина медитировать доя у меня $1 миллион цанбатта $1 миллион хирду واخين يا الله ديلسون $1 مليون لوا تنبت تعدوتي أقاها $1 خيردو نو واخين مديتيرا واتفين بين خيردو $1 دوي إز شرك تو باخ أصحوك أت الله هي كنترول عبياندات الله هو باخ شا كنترول يشتو بليان شو عميال دولهم بوصل كرتا حديثا يدق يزرقوا يعني $1 مليون كل شيء $1 مليون يعتبعك بوي يسقوش خلر يدوخها $1 مليون $1 it's what redrukol دي أشي أولقصة خلصوا خزابة لا دول عيس داغ يا الله ديال الله ريش ما قبل السعين утверждение يوج as these нагнис das boa социам утверждает деш what просто здесь сатишам тишам мис батбо куду дитяс любой хуман ас любой хум нис дат бах الله يخ
Яшни Аллахи цун пайгамбар хаал доцук любойхум нистат бах Аллах هو هر dünya ne alt şa ne alt eldoba sabır diye ديك دو حال Aha, hins короче, шаядек низ дахц аз дүйцөк бие боа. Ах, тхо упрека. Хай хада. Шо мөлөштө дээлда. Охчуа ол Ибраим кенек завист холша, короче. Лео хочечнар Лео хауи. Самичар was дүйцөр да, цонладуа. Хуяри. Не, охчуа Лео орк чечнар сакан. Ва Илео ва. ва. Хуяри. Адуа харбоа шон хуга мичер вайн хуга وين هم تسغى بوا صوت يا حين شادك بوا حين نيستو بوا نيستو доказательство дал ди эльчи хатса дал доа Herço değişti gol. Vallahi billahi tallahi dal dok asxabak hamaditin ot Allah dal ad adam peygamber qallar tirdud ish wahditin حما الله سوى يحقق القدع حوك خاطر الله أسكيك الله ده بوديتك ما تغيرت حينش أستغيرت من جوات الله أستغيرت أشيادو إيميل أشا أصديتك سكاسك دوباخ أصديتك سكاسك كاتلتي أشاي سكاسك ديتيش أشاي سكاسك ما تصديتش أسعدوش دك سكاسك دوتيل أسعدوش دولчуна доказательство дал ди الله аха дюш толчун хуман зак доказательство дал ди иш дицан қибо и дисним сунаха и дисним дели تعهم آلا يغوزو روحا خلق يتردو قون سيتشا هاي تعهم آلا خلا تغيش لدوغي عسو إيه خو آلا يشواسم خلق يتندك حديثا خدو ديتن چون доказательство دوغ هاي بوغش بول بيت ساسات بالردات هاي بوغش خيني دعتيالش بيان سوالر إدوغ چون доказательство إنجا доказательство عدويتك بقضيات يلدوغ Ага. هاي доказательство هينز أسينك ديتين هون هاينك حديثا هو ميشر ولا هو ميلو هديل ميلو هبيغمر ميلو حديثا إديتا زوغت يعجق ديلوان هودا ديشتو أصلا Хорошо, да, حديثا هو نوخشي خلال وقت هو А доказательство хонохчи хилардук дуй и все это твое доказательство. Дать Аллаху югмел госун цаха и Аллаху юг дадуй цахай шуй сун цаха сатаа доказательство. Цаха хон цахай. Цанохчи уй хасун. Хонохчи уй мишар ха хон ала. Хонохчи. Хон мишар. Na sovita asbek خاطر دل دوحل صابرديا وقاروان شو خوريات اشتان استنين تدوغ ال اميال ديشخون هنوخشي وي هنوخشي وي ميشر دادويت ميشر دادويت فون عديثة so nochchi schnuk حلقي إنا سدايناني nochchi موات بيش Guna melbo černa sa varida milchilla خوش تيبان ووش دوزة دوش نخشي ببوش بو نخ بوي سر نخشو ال بريزنا واحد ويش نخشو ال نزي واحد ويش سخيلچه صوت اخ نخشي خل уже доказать уже اخ خل شو صو نخشي قيت يا زوندي سوول خا نعسيلي وبوش حلقي نعسيلي خير ورقه وري ان سيلي شنو قاول شاسيلي وين وري نوخشي وي متدين دغدو هون هينز حتى ايتشو شوخير دوها هدينيني 65 سيمست لتر دوها شوز شودات شوز شودات صبردي دخير دا عم دغدو هون اوغور دغ بوغورش هديدا ديناني بين بوي ورازنيتو ورازنيتو أسألون إتسا ورازنيتو إيش بيان ما باتي إتس قاتشلز وها نوخشي وي أحدي تيك قاتشلز واتشلز реально чуауса нохчи тик чана قاتشلز واتشلز не собордия ха логики тани если судить по твоей логике
ты чеченец, Логик, я только, нет, вообще, я только, вообще, дюня я йочу, логик придумать инсунна взять. Мои, а соцана хачалс ног чего, не, соборди, ногчи убахи, соборди, хайца, инс, бусал, Шайн дин, охоца остючтал. бистантову камел дешту элхиета орден Бискантовый, Вообще, это вау, вау, вообще не важно. не, шеш сок арваш у элхиетат, вау, круаш, Армия шла вау, саму бух балби бог, вати, бух, не, قرانتير بوخ وي اسبالا بين وعبلين هن سو شك خاطر Онох чего бух балби? شايدو سو نوخشي و سدا سورا دا سو ميشر حوال سو خوش А سو хуй то же самое سو лево, نوخشي و салах так цин худи ба, а цохтито. Цатер аллах ему. не просто я хочу чтобы он Кто объяснил просто? он же Кто говорит просто? Так он то же самое сказал. ладу соборди Хай, не соборди соборди камелдер, ерн духу, ку дича. ديكدو نه صابردي لادوا ديكدو صابردي جنگو بوسال دنيا اسوق ابيسنيت دي بوسال دين ميچر دي ان هودو ميلدو الچ اصون ايدو ادم بيامر يدين وعدا ليري صابردي احسال خيردوي وايغ دل خاطر تقيت دوك شوخ تقيت حق ديسن نم تديسن شن قميل دو حدق قميل ده ديكدو حالا مش تقيت خيرو حالا مودا ولا خيترو حالا والله تعالى طي اتوسوق احشوز قوز الحق المدات حال قطعوز حال سوق Да, точно вопрос, ладно, Элда, ответ дарит. يا شادك حديش حدي ان ادم بيخ ماليجر حدي اني قيشان عن حدي ان بوخت هم دات يا شادلهم قلن وال ديلير دوئل ايتن доказательства حون هو доказательства دوا ميشرخي ان ابوار قصوي الله ده القرآن شو عباخ حيقل الله ده البوي доказательства دوعك دويرشتك الله ده القرآن شو عبا إيمنا الله ده لرقلن شادك الله ور يتونجر حق دوئل هرشادل هم قلن شو доказательства ده يعني هرشادل قلن хорошо حاجة حين چنخ قيتها حين صلو چنخ قيتها سوغا هر دكزات دي باخ اس الله دال بوخك حوك تعديت والولج إساتا داي قينيك آل باخ سوغ سوغ قينيك آل والولج هاي قيتها تقيتها هاي ديتن شوف تقيتها وبروسك تقيتها وبشيء أتويت سيوه حاجة ديكدو تاق سوغونيغوي سوغ بيوغنيغوي سوغ خوغ دنيا دي اوغر عودل تقوي انس اس حيق ال اوغر عودل تقوي الدل خطر جواب دل حاجة هو حيق الدل تقوي مجدو ايش بعد ابرزواني يقحي سامع تاع ابرزواني لدوا هو حاجة اس الله دالا بوصل بحيق الدل تقنا تيشدو الله ديل خلر تيشل ده de buisans asdalar buis dians asdalar el el her shwaro sat di heinig bach ho noch chi u bach arboy hu yutsa hu shol arboy aswek imatsa sabordia ne ho sho gruppi chwa amel de shmo wa Ibrahim Fargo Armiru Ichkeri waj ne digdo da galwel holut so ins nochchi so nochchi ubach bak al bak dench ins nochchi uba o tatay pan ubach adana na duba de da dena na duba tida sodag tsadoro и tida nochchi khiller доказать далур дари хуяксун ди цари نيس سقيت داون نيس بوا مش مشوار
أسأر حوال ديلا موال ويلا حلوق مرات حلوق قبل دي دبي لويس 100%. فما داش قبل دي تا нормально حوايتا حولها روك навсегда. إديل الله تعمي شاتر سأخير دقيقة ديل بوق داش إنترنت حقيقة داش ديك مدرسان سوير خاش شرك دقيقة سوير خاش الله ديل يشوش Доказать, что Бог баби Бог, и худуца хатсон. Фарго, что шига сертификат, то багарит еще, и цагает росу. Высшее образование. Вот он, и Бог, он путает тут, вообще хич, короче, хич, ватсишь, там Бог что знает. И мичер дел الخاتشة تتعقهم نص ديتسويس. Вот, допустим, от брагуни чор випускник мастер Іса Умарович. سوير خاش выпускник حول سايوات كتا وربي بوش واتر تيجر ماستر شو выпускник. Це вообще كمان لو كنا أشكيت تيتسون ليو عطيه ضوء حوالي قلت рок до судного дня или рок до до конца рок и только рок. Ажа Коран хоцу нох фу собор дела Коран Аллах гордуй. Fargo العيالات عقيتش دليتا وبروسوني خاطر نو قران الله قردوي قران صوم دعيال فمير ولادنا قران الله قردوي А вопрос уже сатанинский. Такой вопрос. That's boy. И Кришна горду маэлит лештун. Коран от Аллаха или вообще он Аллах луи мичерхина Аллах луи мичерхина هون ميشرخينا الله هو هون صغاي وي واتي Ну да, мы видим, он дуется. هون بغاي هون ميشرخينا بارس Сон ха мы видим, хай сатана дица, хай лилия видим, хай логос видим, хай пранаяма видим, сауат милуха. ساعات ملوها ملوها لاسو ديل بوكودو هم تابوه بوغ دو اخي بوغ ملوها لا يسون صغاي وي واتي والله هو دون نري اخي ولا شيء صبرني سوي واتي صغاي في данный момент сон صغاي он и وي خا كيم انت حلا ولا كيم شو بيردو وانا سو ديكتو خردو اجا كوتش صغاي ديكدو يا الله وحينك ميشر لا عون ميشر خينا يوي صون هم صغاي Да, скоро он дуасин. Мичер дел лишь просто вот смотри вот Коран от Аллаха. От брагун чур директору. Ажа Коран от Аллаха бош и мичаду и мичер дел Коран. Я человек с Коран от عديرزيش قيس الله ديكدو So is dintilac волсо барнеется зад убедить весу so dintilac волсо хума ушвац острове айнусо до 50 лет 60 лет. والله بالله طلع تعدين الله وصلاتك هذه قرآن ده تعين отбагд والله عتملو это самогатия просто сон жвапло تعامل حميلو вообще الدنيا دعمو أكذا تدينا
Hadel, Milu Hadel, what? Сободеш, там мишанин хурцунок. Цаха элос, ахума цаха басу, пинсо. Шейт хиларх тешио, шейт Вообще цаха, шейт худу цаха асун. И терминиш цаёйсон. Сон хума цаха асу острове, ашу мне 70 лет. Хорошо. Вообще хума. Нахац камелдин ватсо, ца хума мировоззрение, мировосприятие, ца توقيتان يغي واعتديش توقيتان دел рез Лилон. А теперь ты заявляешь, что есть Коран от Бога. Вот теперь мне... Скажи, где написано, откуда ты знаешь, что Коран от Бога? Давай, скажи мне, откуда. Подожди, ты сказал, ты ничего не знаешь, 70 лет на острове ты живешь. У меня к тебе вопросы. Вот мы смоделировали ситуацию, новая ситуация. Да. Остров, Сентинельский остров, Ашуха один сам по себе, короче. Мацуэль чаум я ези мичархаун. Соборди, Богу, сун хумацаха, Бог вуэль мичардел лахуна, Соборди, Ладвага, Бог, куда ты лезешь вообще? Ты вообще на острове живешь. Куда ты лезешь к Богу? Давай сначала разберемся насчет того, что ты захотел покушать. Вот ты утром проснулся, ты захотел покушать. Давай с этого начнем. Ты же не знаешь, Бог есть или нет. Ладно, давай, худись, ладно, давай, покушал я там, построил дом там. Нет, ты не покушал, ты только захотел покушать. Свободен, ладно, вот все, я не умею кушать, что дальше? Нет, ты не то, что не умеешь. Давай, милуцаха он, хуюцаха он. Ночи юцаха он, огалга юцаха он, киетио, ты огаски юцаха он, отак юя борщ юцаха он, просто ты есть, короче, ты захотел. Человек живет на острове, ничего не знает. Да, ты захотел покушать, короче, двигаться до цаха он, како саёки, и мал езицаха он. Но тебе инстинктивно вот так показывают, что тебе надо не в жопу засовывать, а в рот что-то надо засовывать, чтобы это утолить, чтобы еще до обеда дожить. Вот это откуда у тебя это все проявляется? Мы же сказали, мы смоделировали ситуацию, что этот человек на острове ничего не знает. Все, когда удобно. Откуда ты знаешь, что тебе надо кушать? Да не знает, откуда у тебя этот инстинкт? Не знает, но тем не менее ты дожил до этого, вот ты даже разговаривать научился, скажи. Да, он не знает ничего. Все, дальше что? Откуда это все это? Не знаю. Действительно, Угар спрос хряцтах, Спрос-то есть, Не, сахатор шак цадел, вот как ты говоришь, вот обезьяна живет. Обезьяна живет так, подожди. Эти кокосы, эти бананы, эту воду из-под земли, все дает обезьяна, короче, которая на небе. Не. Обезьяны на небе? Хорошо. Вот видишь, давай за слово я зацеплюсь, обезьяны на небе. Давай ты объясни вот это, за базар ответь, обезьяны на небе. Что ты имеешь в виду, обезьяны на небе? Давай этот эфир остановим и будем ждать ответа. Ему все это дает обезьяны на небе. Вот давай, объясни нам, пожалуйста, это. Ты разумный чеченец. Объясни нам, пожалуйста, это все. Ну, был один чувак до тебя, кораблекрушение было, он тоже приплыл,
принес Ага. нам книгу и сказал, что там Ага. обезьяны на небе едят бананы, короче, и все, что остается, нам сюда скидывают подачки. Только мы его съели, ты, потому что мы проголодались. ты, короче, в серьезный разговор это встреваешь со своими приколами, да, короче? Вот так? Человек хочет мою религию ты принять, сказал, если ты я сказал докажу. объяснить, я тебе свою версию объяснил. Не, сом хала уахавац рез, твой коллега, который собирается ислам принять, ты его сбиваешь с пути. Понимаешь? Он Ничего не умацаха, знает. ажал инс адючтол и хумшдой из обезьяншка инца дисинду. Остадись, Ажал, например, от обезьяншана и мал Соборди, юри ладуа, халболшена. خشوي صبري خشوي Sonra дючо он хазисо. Это Ибраим тебе сказал про обезьян. Я тебе ничего не говорил. Я ничего не знаю. Ты дахатер что? فارغو ودعدوش موسى. ساشو مثلا جيمو مرسان خوك اسئله دورو كان تخوك سون تخوك روك كان خوردو سوغلوش خاطرش سيغلوش روك بردوشون مرسا اوتسال مالنارسن حقيقه دات نوشون دحيها Милу, я человек, алагдел, забусал долж адам герду. שלום. سبو هاي روك حنير شميت يا سوترا دو حروات ساعه دو دوش عاش ورسه من والله همش نيس ميغادات سوترا الله هون تسوش لهم دات اصدر دو Сон цаама цахаон, والله цахаон, сон цаама мацаха. Но харнах боцим хасон. Харнах явно галбелбой хасон. Хорша от Аллах ва ма Аллар шиент ир ша вицвинак ша نختي شلون ша نختي дицдина цааш ша вицвели вицвируцун албол. Собордел. Вы бух бош хамел деш. А мнение интересно, я скажу. Бух бош хамел деш. Коран от Бога. Ты заявляешь, Коран от Бога. Он мичердели, про Коран от Бога. Я на все твои вопросы ответы дал. Будь добр, отвечай на мои вопросы. Коран от Бога. Ты заявляешь? Коран от Бога? Нет? Коран от Бога? Хорошо. Да, Коран от Бога, и мы... Соборди просто отвечай. Соборди, я пластинку, сан, ёл-ёл-цадыч. Ты вопрос задал, дай мне ответить и послушай, а уйдите, давай. שלום, נختي. Оскорбляться он. Коран от Бога. Оскорбиться Венеру ни разу. Постарайся меня тоже не оскорблять. Будь добр. Оскорбить, бусал дин нистац эльчхен. Рох, ладуа, я тебя верну обратно. Я живу на острове, ничего не знаю, я никакой не знаю. Оскорблять то, что я не знаю, я не могу. И теперь ты говоришь, пришел ко мне после кораблекрушения и говоришь, есть Коран от Бога. Я говорю, спрашиваю тебя, откуда ты знаешь, что это Коран от Бога? Отвечай. Хорошо, подожди. Ты на острове живешь. Что для тебя самое святое там на острове? Я не знаю. Ты прекрасно знаешь, но не говоришь, но я тебе отвечу. На этом необитаемом острове для тебя самое святое прожить этот день и добыть чего-нибудь покушать. И для тебя будет прислан такой посланник, который тебе может показать вот так, проявить для тебя еду, вот так. Ты рыбу ловишь 3 дня, а он придет и за одну минуту тебе рыбу поймает и покажет, вот это Аллах тебе дал, понимаешь?
Но если ты черт, ты этому не поверишь. Если ты нормальный, ты этому поверишь и скажешь хвала Аллаху. Точно так же Подожди, во всем а мире вот этот и- Иисус и во Христос, всем, который с Христом пришел, ему тоже верить Ты надо? вообще Из молчи, из я с Будды. ним, не надо. Не-не-не, Будда, хуюда, не надо. Я с этим человеком разговариваю. Да, совелон, инцахаласу. Хуэльсо, питомца, Питер, вот я ничего не знаю, ты Не, пришел. вот Хоцан Цатиевич кто дает был. рыбу на остров? Хоцан Цатиевич был. Нахбат. Опо никогда в да. жизни бусол, блин, ты уедешь туда, цанги, опо, вегга, короче, денчур. Да, вот убедиться, ашу. Валлай, това. Дигло, Серьезно хочешь, модон, серьезно хочешь, что забрать? На русском можно? Дженго, я Хажа, вот у меня есть Коран от Бога. Я человек, объясни, детен, детен объясни. Алло, хай фарго, инсин цехаттар, сюегло. Коран от Бога, я тебя спрашиваю. Да, Коран от Бога. Так, Коран от Бога, откуда ты это знаешь? Потому что это слова Аллаха. Откуда ты это знаешь? Потому что пришел посланник, который Аллах прислал. Нам все это объяснил. Вот. Красавчик. Вы думаете, я так схожда? Ой, да, именно, ой, бусадин, до войны. Перебивать бывает, чтобы не рок, ладно, я человек, я тебе сказал посланник. Ибрахим смолой сам перебивать. Все, глотся дула, перебивать здесь, сухаттерин, жопа, Да, давай по цепочке, да, делай, сободи. Коран от Бога, так. Откуда ты это взял? Коран от Бога. Я взял это, потому что Аллах прислал святой такой человек. Да, откуда ты это знаешь, что прислал святой человек? Потому что это есть в книге. Это слова Аллаха. В книге какой? В Коране. Кто написал туда это, в Коран? Аллах. Где написано? Подожди, где написано, что Аллах написал это в Коране? Где написано Аллах, это написано? Да, где написано, что Аллах написал в Коране, что Коран от Аллаха? Где это написано? А микрофон, да, я урок навсегда до судного времен. Алейкум салам. А? Seine Schüler, ich weiß, Asafat, in Jagos. Asafat auch heute noch. Enjoy, schön, die schon seit Hawaii. شو باقي نعمل يرتون ده على فيس ولا أدري على صح. Так, какой у тебя был вопрос? Сначала начнем или откуда? Не, это последний, который ты вопрос задал. Что за вопрос такой был? Так, Аллах сказал, что Коран от Аллаха. Где это написано? В Коране написано. Юскамел деш вацу, а ты высшее образование. Я халдуюсь, с ученым разговаривать трудно. Того не ладно, изрок навсегда с тобой. Аллах сказал, что в Коране написано, что Коран от Аллаха. Где это написано? Аверза Фарго. Ой, хока. Ты сацалуш, придира цацадеш. Ты слушай, вопрос, простой вопрос. Ты сказал, что Аллах есть, Аллах прислал Коран, что, и там написано, что Аллах написал Коран, все такое. Вот где это вот указано это? Во всех писаниях, во всех пятикнижиях.
Купите Аллах книжечку. свое Коран слово. от Бога доказывает мне, что свободнее. Не, Евангелие, Инджил, это все слово Аллаха. Инджиль отдельно доказать не думаю. Коран от Бога. Это сказал посланник, которого прислал Да. Бог. Где это написано? Откуда ты это знаешь? Откуда эта информация, я хочу узнать. Не, Коран сам по себе от Аллаха только. Там Где это доказательства не написано? нужны. Сам- Откуда эта информация? Хаверза, это кто создал все. Давай, Аллах. Хартер печную вообще. Хаверза, ответ дал Собурдия, ядрен батон. Ты задал вопрос, жди ответа. Всех мало, массу действовали торгуя. Ой, да, жди ответа, не придирайся, ты черт или человек. Жди ответа. Я уже Задал молчу вопрос, 5 жди. минут. Где написано, что вот Коран от Бога. Спустились ангелы с небес. Ну, нохче махтадуйса, сонгайс хмат, шархаца. Малик шлёсна, дуньяда. Ва. Ну, адми. Яин. Адуасан. Царь Аллах. Дели. Унда дели. Ами Аллах. Свободно и джамбиетовс дейцна, что еще цакида что. Ибрахим, Собурдия, дай сказать человеку, дай потом придрешься. Дай сказать сначала, дай. Ты поедь по дороге. Я терпеливо жду, давай. Sen хуак болшонас. То что масарел жимау. Со стаболсан قاعد قران دغا خان سبويا سموال اما sen хуага сунжат долур души. شحر دين حديثي ولا ديكدو. Малик шлёсна, дуньяда ва. Адми баса. Тан адманте. Царь Аллах. Коран. Дейли гардошон. Коранна дейли эво юшон, yani Иср доказан. Камя души не был, самым доказ. Вот. Спустились ангелы с небес, сказали, что Коран от Аллаха. Ответьте на ваш вопрос. Вот, пожалуйста, Свободно, ангелы, они когда спускались, они на альбураках были или без? Адел да на вас, а не фарго дальтан. Ажла, вот смотри, Ажа Шухатра цакит мясо. Ажа, я вот теперь вот то, что ты сказал, ангелы спустились. Маусише. Собордин. Ибрахим, Собурдия, Собурдия, человек, Собурдия. А все, хайс камел дешу кузал. Вы диалог, я еще Собурдия. Хуаш Собордин, я человек, вот ты вот сейчас сказал, ангел, так, зафиксировали. Ангелы спустились и сказали, что Коран от Аллаха. И что и говоря? Да, откуда у тебя эта информация? В интернете нашел. В интернете? Да. Цахуак. Вопрос. Так, подожди, хорошо. Хотя бы джамбиетовс, Элла Мукан Элла. Не, джамбиетова. И очень интересно, Соборди. Харок навсегда, интернет мои спа. Хорошо, интернет что, хаязина есть? Ученый. Ученый вечерга есть. Хадишка хорду. Хадиш хаязина. Дешан болнах. Дешан болнах, анцан вечерга. Амял. Поймаши гордолдер. И меча хаязинду. Yo boldu mishal yazın. И вечерга, он вечерга, и дешан нахана, ты хунян. Потому что ваша ладуан эти асёк. Дейл, وين تباخ لي وين ما شاء الله ترى حقنا خلا ترى ابو شد يا شد ناخبو اخ Откуда ты берешь? Где ты это прочитал? Скажи мне. В данный момент я в интернете прочитал. Ну в интернете кто написал?
Ну, не знаю, разработчики разные, откуда я могу знать? Но факт в том, что это написали, что ученые не просто так же этот вопрос взялся из небес, но просто так же. Просто подумал, просто своими мозгами, сарказм, ирония, насмешка. Ты сказал, что написано в интернете. Мы по кругу пошли, ученые Эйлам Нах до пророка дошли и вернулись обратно в интернет. В интернете опять мы теперь спрашиваем, кто написал интернет. Ты скажешь, что ученые написали, потом Эйлам Нах, потом опять вернемся в интернет. То есть мы верим людям, которые написали в интернете, получается. Я верю ученым, которые это написали. А ученые откуда взяли это? Из хадиса. А хадисы кто написал? Кто хадисы написал? Люди написали хадисы? Конечно, люди написали, а кто может быть? Откуда они взяли? Вот то, что они написали, где это написано, что люди написали в хадисе? Где это написано? Вопрос, простой вопрос. Он да? Просто в вопросах, просто. Вот это надо разбудить каким-то образом мозги. Да, ты сам сразу можешь это сказать, но пытаешься, чтобы они сами дотукались. Я могу и сам все это сказать. Ну да, лучше, чтобы они сами ответами своими задумывались над этим, о чем они отвечают. Да, у тебя такой вопрос. Откуда хадисы, откуда это все ученые знают? Хорошо, я сейчас отвечу на этот вопрос. Хадисы это то, что говорили пророки. И от него откуда эта информация? Это все. Откуда эта информация? Поймар, багаш вала. Свободил, поймар, идешь, да. Там Элла. Это сказали пророки. Где написано, что сказали пророки? Где это написано? Ну, в хадисах написано, прочитай Кто интернет. Кто написал хадисы? Мы пойдем по твоим ответам. Там разные ученые есть. Кто эти ученые? Где написано, что они ученые, что они сказали? Где это? Откуда ты берешь эту информацию? Вот разные ученые. Бича Язин, что разные ученые написали хадисы. Где эта информация написана? Я хочу эту информацию прочитать. Книга, жукты они ученые, палестинские ученые или португальские. На кого они работают? Ответ, хадисы написали ученые. Ученые, где написано, что ученые написали хадисы? Вот где это написано? Где написано, что это сказали ученые? И вот так это идет. Тут бог, юго, нахен ты хочешь, нах бухо, нахах ты шухо. Да, именно. Садел зуэтона, поймарах ты шух. Мича дал зуэтон, пойму руэль, мича язин ду аласу, ха элла хуги. Им Коран шада язин, до дас поймаш. Коран хаязина. Вопрос, ответ, а что юрил, сам вопрос. Так, ибо юи проблем. Коран хаязина аласу. Коран, дели, хабар дух дек я иш дух. Хабар из мечаду из язин, дели хабар дуэль. Ответ, ну, дели хабар ду. Мечаду язин, дели хабар дуэль, меча язин дуэль. Дели хабар. Поймарся, дух. Меча язин. До того, как это сказали ангелы. Информация материалом. С интернет. Кефирский Библия дуйли. Да. Вообще, знаток, исламистский знаток, цахуага, пробить еще шмуса, уса, укина, тебе шабу, джабу, 91. Я человек, ладуа, ходишь, хума дат, ходишь, хума дат, хочу, и хочешь материал, тюкнер яца, и тюкнер материально, и цигарена, и по цепочке давят, и дотик основу бухты кочко.
И бичо, тейнеш, дина тейнеш, хлопок, даина, дах, борцега, специалист, иш давишь по цепочке, источник, первый источник, карьохон. слушай, мудрый, вопрос, ответ. Да, вечер, я хаттар шеду. Китрес, что соборне. Ангелыш боа, ангелыша, язин боа, пеймуз язин боа, мича язин, эльш ходиш боа, ходиш хаязин, эльш хуня ученыш боа, ученыш мича эльш ходиш боа. Юг интернет чао, интернет чу хаязин, эльш юга нах язин ола. Он по кругу, юг юди нахах тиеш пейса хуло, китео. Нахах тиеш вого, нах буй, оделах тиеш вас, ходах тиеш вого. Иди отсюда. Ваша. Я закончил, мне сейчас, я занят, мне некогда, потом вернусь. Я верю с хадисом, которые говорят. Хажам, кефирский Библии, да? Из-за кефирский ученый, да, лаязин дубах. ده بقى موعد نرجع ده زيادة دوي تار هو Дел бакла шудер. Ой, Ваша, Иисус это Сын Божий, яч. Кто такой Иисус, яч? Это Бог оштол, так, це шина его моються. Це Бог. Иисус Сын Божий, Бог це Вайтан. А тогда кто Иисус, яча? Это Бог. Ich habe keine Иисус андяшпу. Це Сын Божий хельч, так. Он der deel шук сон хунча да це поканяться. Крестон ондо. Цар и не исту мамбо, цар айламчна, не исту мамбо. Ой, це ж айламчна мамбо в Библии маситто зюда зендо. Der Bog ist Christian, что деке долбой на больше. Цар айламна бой, цар ins хайчар хуйк бо не исту на интернет чо. А цар не исту ба интернет чо. Хито? إبراهيم це в Библии йода зендо ялч. أنت هتعزيش تعم على تيش ويستلت مارشوال وش حجباك بسم الله شو دول ماسو شوحة وي سقميش يشتغل دول شعب تكبيو ويا تاع سيخ يقول شوية واحد حلوش بالموقت شابك خس وكم بتاعت ذات يهم ديس ده جهة إبراهيم والفارجو كم بتاعت ده سنسر ميشر ده تغن أتفارجو بكيجن بيجن نلوك جنجا حيديخ نينا هوي حقل يش دوبروس هذا الإشيو أميجر حقهم سودي تيس والإشيو تانسا يو هيك دوبروس هذا جا حيديخ نينا هوي هاي هم إزاي هم دوبروس جا تعلق تعلق كيلش أميال ده شو تانا ميت يوش أميال سبوي سودا دي شلو أميال تغن ليش نسون تغا سوديلك تيشو سبوسو سبو نه تيجا صبردال утверждение иной صبردال تنسيكونا نساتيو دخنا نخوي مو خلهم ها دنيا شوالش دنيا ها نين وجرشين ده وجرشين ها شور واشيش فال بقى بلعتنا تان مثلا ها إيش حلقة إن هاشي وش ويخوش هاشي ديشي وعوي لوشي وعوي خوش إيش بوصل دويخوش حلقة دوكو إيش تحوى شو تولت حين تكوزجن شو ها هايديخ تروي قهون هاينينا تروي قهون تخويخ تولت عدين كتستويتا ديلا هرهانا حوال точно штуйте شيكوش دين كتستي أخيش 100% подтверждать дон إبراهيم عموختو قيد доказать إزاي سنة лист есть إبراهيم صبر إذا 100% доказуемо هم понимаешь وجه دوق إبراهيم 100% доказуемо أهرا دوق просто بوصلنا ده فيش ده فيش ده أهر فرقوس قدو سام 71% но فرقوس دو чун сос قوس цалок я не могу его переспорить, поэтому со 70%, 71% отасвал волшу. Сюгуш переспорить, цабало царь хубах. Доказать тебе Бог цо, что Корана делир хилар. Вот из доказать тебе Бог царь. والله تغن ويحق دنيا شو خلر سنة صوتي شو قبق خلر. حق دنيا شو ويتغن ديخ خلر سنة.
Ну, хвелчо, например, христианинуй, из хвелчо теш и Библии делер хилар. Не оскорбляй христианов. Буддиста шайник, короче, тигар дуэл теш. Яхудиш, буйцан, яхудискин, шай делер. Ибраим, таган вай цутедак, что хаук шаш дыш, до динах теш лил, душу. Лично, что так? Объясни, Дон, объясни, Дон. Хажла, тиешам, инс нохче матахазун, делах тиешар олк. Ша название, в названии кроется вот это, вся суть. Инс мата верить в Бога, верить. И верить в Бога, я верю. Да. Не я знаю, когда ты знаю говоришь, у тебя получается, что ты пошел вон туда куда-то, сходил на поле, раскопал там какой-то клад, и там оказался сундук с золотом, ты его снова закопал, пришел, и теперь ты знаешь, что там лежит. Вот этот сундук с сокровищами. Ты знаешь, ты сам пошел, увидел, посмотрел, и все, ты убежденный. Но когда ты веришь, ты... Сырой знаешь, что сырой знаешь, вы только на начальной стадии. Когда ты вы веришь, обратно придете на круги свои, обратно. Смотри, когда ты веришь, у нас получается, что ты предположил, что дело от смерти, так, судя по всему, тебя заклад дер, короче, само даёло. Так, хормялил территорию, алеха клач, тебя цакариш, значит, от смерти ахирюк и последний оли, хочу нахтиешь и тебя хилар, да? Ты начинаешь верить в это. Вот примерно такое сравнение у нас получается, когда ты говоришь, что делах тиешь, и когда ты начинаешь утверждать, харат чистый, короче, делски, хаден хунду, хуза, вархуне однагвия, ба, хокун кюкдах, ба, хокун ты гажмештуа, ба, хокун хардия, ба, хок хуза, хуне одинак, шариат лахватте, ба, хок хуза, цауне один, кефирш, ненавидит бе, ба, хок хуза, короче, церст мост халил де, ба, хок хуза, усульна юбошил, хочу элниш, хош ез, ба, и ты начинаешь, короче, людям это вбивать еще, да? То, о чем ты сам нифига не знаешь. ديتشر إرن قلق جادات دا ديتشي تا هنزم شيء بيواس دياس يقيق الشقميلش دوي أشتات سبرا تا حديلة تيش سجوات حكو ديتشر إرن دو برا وخلهم أخيت نو أحتي خويس كوان ديلة تيش زبوس إبرا هيت زبوس حدش نو أس أيس ديلة تيش وات هدوخوا صابرنا утверждение иное Аса опровергнуть това утверждение. Аса соделах тие швац эльчтах лишуа. Конченые мусульмане, бля. Понимаешь, да? Делах тие швац. Юса я ладела, ши ночью вахти, ванюга питан. Хар делах тие швац. Ого, короче, дел вац, ба, делах тие швац эльчтах нисуа утверждение. Аси бош сахельча яма ятайз, вундельча. уже сулун халаринц Хасан сот но милшбош валбалаиши ца хача элнишият царях цатиешар элла делах тиешва нейс мандат со делах тиешу но цатиеш хавен албуракта хавен албуракта варло сигал короче саная постала он Украины волотаса тига короче встреча хел 50 лама стидила нюх чуисич ялло небате аиса Elçi Musa jukteti en çok короче. Маслам стидила. Маслам будено. Allah 50 короче лам стидил насун. Свободне 50. 50 доктор даволе юга вай Allah هو اشبيت سدنا
короче, и хулкцуна, и что, это было ошибка хулкц, потому что Аллах... Как приняли. Даже Муса, вот, даже юкты Муса, уй, цун хук, цахак, цун. Вот что ходуется, шаш дурак, шуюется, цахет, да? Шаш ючел идеологию и полностью несостоятельность. А гой так цун. Вахахин Аллах 50 тидельна хархавен са уматин қотлы да цадликна, короче. Даулу юга вайлах ди элбош. Юг двож да идуш, уко 40 те вадуах, юха идуш, уко жукти чо. Юга даилу дурак, короче. Ну, образно говоря. Даулу юга ой, короче. 40 духту лахди бош. При анте хаделина. То есть это сам ща идейцер, в нем кроется несостоятельность. Вот этого всего, понимаешь? Уже хвеги хадид, приход лайти ешука, он кирется куеш, он логически ойлич. Sabırdı ama ya bre. Üst şosa. Bre har diçe har mukh deyin dol har wada. Bre ho лично ho jimsa gwocha na ha. Hata nyuka lelu. Imena jama'a yuka lelu. Hata yuka hundlella. Hutsellel shlella. Hinsa gruppa hutsellel shinisho. Kan khitwella ha. قيجاغو والله جوا بلاين قانا هو باندول اللي خاطر دي اللي تاني بول باش خليه شو جوا بلاين خاطر مدينه جوا بلاين ها оцен юк хундле الله خاون توام дабул белч ша ёлвай сопротивлению ша вакт и ашикуктуан дайсвела вот кето ша хайқам хаймох буй شابك ملشبوش министр, чиновник, генерал, трижды генерал, шабак дай свой лохван, да, юхар цажама ач, мама ачу итинул. Иш исна, мама ати хокеяча тига герзхул, мама ати хокеяча тига хуйк туам балло гасқишин дуа, он хабехкин бо. Иш тқеяча мама ати, ну мама ати хеячулте, ха мама ати, хуна аден зукар иш ниста цадия, иш ниста цар, Her вариант молот еша не издать бошта логически умный штейцич, да это логически, это так. По логикам, это еще ищ логик маится, сюга, а жил хариш не исту не издать, инца свой альбурак муют, ищ логики на сюга, до дел ца уйву, so это поймур ца уйву, окей, зафиксировали, то есть ца убог. Поймур, цахум дахшиш, последний, заключительный, с последней истинной инстанции, уайтенуйву. Так разно вирчи ушмухул. Бела, действительно, логично гумадуар, масана цатер уайтен, массу цатер не свяж, короче. Массу дел бохчу, ты не свяж, уайтен хальча. Да, действительно, он должен одну веру для всех нести. Значит, неправильно, что вот эти так делают. Вот эти, да, вот эти не так делают. Хокар шакар, что хокар эш не истахултах царях, ца не исталдия, что. А поймурша, свободе, а поймурша, милош вирдахилла эл хатич, тига поймур мило вирдавар. Вот исан вирдахил мавиз, ищ именно с этой вирдовской темы со спустить на логику цунц, но хинц хажла и логик тига соч маяц логика дальше юечу. Цулта хуяк хадует сунан варсигал те хала оган короче. شو من إيراني مواتسون لوجيك بلا. ها البراك خيكن ورلو سيجال те хала оган короче. تحل دويت حجز короче. تذكر شو قال короче. دالخن شوك هاوزه ذكر حلا ديخن. يوخ цулта دال شيا سنبول نيت إيش سنبول نيت بالوال شاهون إلا يو حجز با ها короче добрая عسكر цулта حجز короче شدا قادين короче تدا короче شيا نيت نيت بالوال شا إذا حتى يوت حجز تعم عليك إبراهيم يقول ده قوين أسهم دويش أنا لدو وقتلا شون قاعدة شاش خواتش إيش كانالهم حالهم دلنا ديستون خل شو أتويشات ما دوشون هاجلا وين конкретно грандиозно на и бью йогоч ويقام دوي полностью
شيء أضغاس قشة بامبيرس شو دوالن لا تشدوه خيتوا فرشة دولار تير نشدوش تندل هو حسمة دول ختياب ويت رزميان منيت سن ويت أبيزيان شن مانيبوليروت سدوش دات غاس قش جخاد ديش ما ديش سديش إشتغل ديش داتسي ويش تا انتريسيولش ويش قوم تعلولش ويش ووشو ديزا ديش تقام سندات تابوي سن اشتغل ديش دو قام يدو ويش تخلور دات هر تيرن شوي مالدويتsa هر تيرن شوي مالدويتsa ويك تعاليات هندلچه شوق امتك هوسات ايش بيتسوچرا هوش سامچو ووشا ليتر دوتسو كوزا خير هولش تا برتا بات خير تيرن مندات علي أسوي إبراهيم حسام بولش بول ناق بوي أقيقي بول عجل أقيقي تحن سجوت إلوتشي تحمو ناق أبول دياشي ناق شو بروس شغل ديري شو تيت بيلش بيل ناق شو بيعالسك أو شخ قيت شو أشاش هوليو دخوش دو قويسك عشان قاند عبيشة تحب أشاش قلبول كيج بول ناق أش قلبو سندل حدوش دقر إبراهيم تيسي بيتزا شرا شو سان بول ناق يقي بيلش إبراهيم وحول حداس نانستون بوصل بولش دنيا شو واقن دال الله واقن وحو حدا نانسو وشاوي دنيا شو أحو وآخين ميشر دالس حاجة أتسيري ده هاوسنا شو دي بلوك شتات ده هاوسنا ده شو صحيح كودو إبراهيم صحيح نو إيمنا أتستيعبش بيتقى صحيح خوني ساعتيش تخيل شنو صحيح حديث دوي صحيح حديث يا إلدو люди сложили so перебивать отвечаю не отвечать на бар отвечу говорю чувство эльче хом минута харсон цигбанаш бьются 14 тысяч нахчуй уша аудул болдел бан братстик уша бусолдин чугол штабиген бу инцажла сахи хадиса люди сложили оружие и сказали война закончилась иштадуич хадис из-за муслими Тирмизи, Насаи, Масери, достоверный хадис. Из-за сложили оружие, короче, разошлись, сказали, война закончилась. Пророк Иозу, он говорит, нет, они соврали, что да? Только сейчас началось время джихада. И не будет времени, когда группа из числа моих муджахидов до судного дня будет всегда бороться против кефиров, устанавливая слово Аллаха. И их трофеем, и их пропитанием будут трофеи, которые они будут забирать у кефиров. И будут те, кого Аллах отобьет от этого, то есть отсиживаться дешпеш. И будет это продолжаться до судного дня. И в конях есть благо, и мне передали, что я скоро покину этот мир, а вы последуете за мной, бьющие друг друга по шее, короче, турдеч. Короче, хадис. И центром мусульман будет Шам, Билгалдех. Вы понимаете, инаха даггар тиеш бешбат, суна ишацу хадисан ти, то есть иштмехти белхуш. Хажал су отсиживаться дешвак, су галве аллак хилцале сун. Дога Шам мю ючек. Хажал те харзаем на хадиш, тига, короче, махди вас везер, кидак. Ишт инаха تيك دابان شو مسو حقيقة ده شغل وش عوض شغلر دات أتهم نحو لو زيشول شدات ويقام ويتحقو تسألش دعوج وقوج إلش حوج هين تسأش ويس كإيسوس عليه السلام خوالين أوكرايني شو غيرش بوتيني أونيتازلر يش دخدش هر هم اشت هذا هيشولش ما ده تجيم سمويه وده لا هرتير نشته دمو ليلوي ويتقام دو خز غلق دو الدنيا شو حوسنش تاني ده ويدول إبراهيم обезьяничи дове да интернет что доле обезьяничи дове из-за ай моен дала все равно цавай хуманте ва юдах кахер хум шлилур да цвай обезьяничи именно обезьяничи дяш дукой хокчу قطعه هنس احديثن دول حديثا يحون مشر داله مشر قاتشيس كنش قاتشايس هنس اسو دين دو وبروس دو مشر قاتش حيك
Он тиеш вот он. Тебе как вопрос долетай время Лерен, свободел, До понял, свободел. السؤال شو كانت يعني distribution Хезон, Ибрям, хешуё. إبراهيم زعلان عاد أوه زاد يقين شادوك слишком يقين شوختر دو عبوصل دينتير يقين خيل شو سن تنا زتاري تدين إشت كوارت بيسوا كيبلن أشهر مش إبراهيم مش момент сомнений, يروى الله. даже بعدك لا تسواش даже اشتهر مود وقال تعهم شيكون دلا إيشوش اشتهر مورسو نأبرو تهيتون. Ибрагим, ты в какой момент, ну, يروى الله, مش متى, одумался ты, вот, переломный момент, мечайра, переломный момент. Дух хаю переломный. Вот кегош вал бичбуй еще теперь хауш. Не халама здесь, бывает, что такой в один день, переломный момент, юруй Аллаху. Ну, لا مز на определенном этапе изучить тадавул вельч из Коран что цахилар билгал долон хидек, ну и даром хинс لا مز вообще су нормально хум хиет зарас. Шадек Коран вельч, и маскинг хиет дисциплинировать. ديسциплинировать والله مزمار قدادهم не хазно шатег мосо детальш از оран чилч икниг нан ёқрияр или масит томш крияр так шо пока дистрил сожим занято от дучтол хадис дуй от телеги чадутха и хоть вах бухар от комментарий шурчар халлехч дикхер дер цалаха со ин пару минут хаюх мо нас халох пока дистрил Хорошо, шей, за вопрос хильч, за сомнение вещь, за элем тагент эго хатк, иштаду, за ишт за сомнение шухо объяснить, но ли хатк, а за болчар, годо, да, белги, белги, интернет чу боли за групп создать ее, за хамуш дюч, и нахуй бу, бадек вещь на базу, что у них от обиды действует, бадек вещь вот так он ищет здание. Ходаться уеды, вещи минца, элем на проверке есть эларя. İşteleri aylamdan проверки şeyleri. Asi. Элеронцу, Hajla sohin сухон несколько минут просто. Не, вопрос дал хат вагарюха. И хатер ду ты матаила, что важный момент вернусь. Ты матаила то. Что пока дистрил. Так худой чёрт, элам стагент, не какой-то там папа милуцов ушел, что был дешево, что образованный вож, элнах букон швар деш, ты види хота, ишта сомнений, что иштаду, кэч комниш хулк, чуах семейные проблемы, шхильчи зарудо, психолог, ты види, что проблемы шьются, совет той, ну, спасают, да, сам семейное положение, религиозное положение. Хач моли, ты не можешь знать все тонкости религии, он мусульман хаидам дать, интеллектуал, так 6 строчки я, все, типа, я все понял, лишь это дать. Веками хадох, что ученый, дешадвиш хадох, сейчас, а дуния дагие, а если нахмо бучу боли, я прочитал там, я все понял, или за один день, 2 дня, этот, считать себя гением, что опроверг весь ислам или еще какую-то религию. إبراهيم بوغم قوشو يونا تعفى زي قوي وجه تحوات نول فرقوي ملوي إذا جكتش تلوشتل قران ميشر دعني حم وعدو السيني بوشتل إدو دنيا دعدو اللوشخين دل خيلدل вопрос, да, уже логику с духовным перемешивает, это логично. Я вижу, если я вижу, значит, это есть Бог, что ли, до философский умштат. Вот с этих вопросов задает, и до цаху шел, цакия шел, пацануат, и глушить шел, шуи. Харам хорчам умабаци, харам цафазягу, цафазяг, ты цауха хэрим, хуючинце. Ты цадженго уха хэр. Особохи. Это скамялдалы арсон общем, цахол. Явно дичь, даурельч. Увлекаться, если человек начинает увлекаться философией, Бусул такой, он читает книги атеистов, безбожников, философствует. А что это головака?
شيدو قال واحد هذا شو ماكسيمال قيد حديثك دوي من فيلسوفية بوديزمية سويق أرهمش دو просто نوخشي ما تحديث بقرش قيتيا أنا سامم ديل إتا قيتيا ديل ميشاوية ويدوي سديل شابيتي المتصوغ يزتسخ شوال تقوى سو نوخشي و شيا داي ديناني دوتو قيسو هم دقات دو قيد عدق عديتال عديتسخ أقل أوت بوصل دينار ديك جوخا بوصل دين ميشر دالي ميشر واحد واسني ديك دو أعطى بوصل دين عديت قيد عدق هاينيك عديتال إديتا تصوش قارون شوخ استغل دو Шене дит альч. Просто верю, просто есть дело. Да. Опять же, хабусал Денис даться бахахар, юг опять же, хайник нис даться оли Аллаху Куран чуа оли Куран чур айч дал дохар. 4-й айт, 5-й сурат ядег оли дат, короче, ты определись. Пизду или в Красную армию, неудобный вопрос. Хочу Архус просто, чачу Архус. Пусти Архус, это диксада айти юхчувах, короче, все равно чат надо держать. Валахи, ни разу, да? Единственное, что мне в них нравится, они тупо на своем стоят. Вот если им донести, твое дело только донести Аллаху Вашау Бахи, дегниш рючвик, ишт или вишт. А дальше это не наше дело. Просто хастал чувал, хакар гладуан, я Аллах дел. Тавиш хен хазирсун дел Куранвор. Ху хазирсун нохчима тахарк амел дяшхеш дацерсун. Дела тавиш хена гатам барсун аллахер канал заблокировать. تعقيت ومش قويش تعويش نيرسو غينا خورج دعول تيسان قويش يو تغان ايقاش يو ايقاش داتس ايش تاچوا عاش تقول تعوم على فيش روك تعوم على يوم يزر أسرو تعمو ميشر دوخ شو الله شورها Это службовцы далеко. И мать валер мечер, я хвадо, что я гайчур, чувствуешь, даешь. Мансур Аль-Аму. هذا شيء حيرسي مو كانت يقص هدو غيش بريال سجو اش تاوستي عوشتات عشاكيور هكا هدو قزع هدو غيشن هرشا ويتعمل سوي ليشنا سو حكاشتو قمل خزمة سو عيلم سجوا منصور عوي زازي عمك ديل دعوة زازي يا زيسو ميكروفون ضعيف وشا هرشا تعوقو تيخي انا العيش عاشق تعوش انا حقا ارقصي العياقي هم دوقا El dölç mikrofon dayı elaş oğunuş uğan tato. Tamam bagay zam. Bilar vaqi. طبعا دق سيدو خاطر شغل جمعة تحت ليلة أشتا سراوني والتوول ملايو أنا لسخلا والله إيش دوتا ومو دوتا هم تحقي لو شغل. Но если через призму определенную границу мыслить, нохчу чур мыслить дала, нохчу долж бусов дин чук, через чеченскую призму мы смотрим на религию. А арабс мы видим это изначально, что арабский версии этого образа, религиозного образа. Тундела вот конфликт, столкновение этих картин. Тадеш тадеш дохш. Хай версию рок, что تادل انسون خزق تادل حديث إيش بايمرن ده ليش هندو الحنخيش ده أنت سو просто массу хейн лишь захулся أست حديث إلرشوك السيخ ديل ده دين أس تلدولج إبراهيم ده شو ده لا تلدولج هم ديك حاج ساقي شيء بيرسي خلق ها تا إيش تحبوها رسالة كتلوش خلق ما شاء الله نوختي عادتي صبر ديلاش شرعا كل دوغشتو شرعا كل صدوغ ويدات
أسقط عبيس دون إبراهيم حداودي حديث حداودي. Саляма ибн Нуфель рассказывал. Однажды я сидел с посланником Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и какой-то мужчина сказал, провери, да еще хардаун. И какой-то мужчина сказал, هر حديث جخدا لستول آيت دوي تسونا ابن كثيرو تفسير دالوش حديث دور Цун как бы в дополнение, да? Бухарис дали нагдой идут достоверный, а когда дерш Бухарис шек антиек 600 тысяч хадис амада идина и шадек тиксти алла хунт эч иш левый долон дел. Тиете айнц адали нагу хадис туцаха хадис разный ду. Тиете хадис разный ду. Хадица. Все, Ибрахим, давай. Достоверный хадис. Хар ибн Касиро микрофон ламиорер. К суре Аджухади тига тавсир дайлош, тига дайлош, что хар хадис. Саляма ибн Нуфель рассказывал. Однажды я сидел рядом с посланником Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и какой-то мужчина сказал: о посланник Аллаха, люди отпустили своих лошадей, сложили оружие и сказали, что нет джихада и война закончилась. Посланник же Аллаха, мир ему и приветствие Аллаха, повернулся лицом и сказал: они солгали. Сейчас пришло время сражения, и не перестанет группа из числа моей уммы сражаться за истину, и отвернет Аллах от них сердца некоторых людей, а пропитанием их будет трофей. И так будет до судного дня, пока не придет обещание Аллаха, и в хранях есть добро до судного дня. И Аллах внушил мне, что я скоро покину этот мир, а вы последуете за мной группами, бьющими друг друга по шее. И центром мусульман будет Шам. Гара Ахмад Дун 404. Ибраим, и хадис недостоверный, миллиония, иман чуа ишел шуё. Ан-Насаи 3561 дун, Ибн Хаббан 1617 дун, хадис достоверный. Сильсиля аль-Сахиха чухадуар 1935. Хаббал, маббал, арбуай, вен вообще. Юка макисло сун حقیقی تروازه و ایپوشیسته ملایی هاشی توی ملوی تخت نه ایدو رازنا شتینی نه خبرم تندل ما باقی اس دویش دیگه کوچا افیت علم اهل سنت دوی و شابل نخشی تخین وخ بیزمی ازیو ویوتوک احد ها تشیت خلرخی ها تحبشیت اثر قابل تدوی вообще в жизни قابل داش دوتی گوشتوسون حق میلاد سقهم اما دگر لیل شوگوی تو حلو تیز حجل هر سعی خدوی دو پیمرو حیل دوی دو الله وقوزا ای تیزین دوی دو все یهودو صد ودر صد توتی چقول شو ولی توتی ادغیر قیتو تندل 14 тысяч نخچی اشتوغن وسیری شونه دا تواها خینا ریش داد سخوز حسون ایش تخی تری تو دا سودا باشد конечно هون هم آخر داد حویت проблем моя сخوزа ها чисто до по расчету короче что полезно не полезно ты никому как бы твоя тема она не мешает. Проблема в том, что люди, которые от всего сердца верят в это, они этому начинают следовать. И вот там появляется уже, там и возникает вся эта проблема, вот, то, что с нашим народом происходит. Хаджла, кучуах цаму хахир хомичуагар хаюхуэлла, брат, который сказал айламчнагай куатте ашеллак. Асхатырпы. Асамнениш яхчина. Элам загинт эван хаттерят сахума хаттерят. И что дик хаттер ду, и любимый хаттер ду. Ду. Хаджла, Хаджла, хо айлам тагуй, хо айлам тагуй. Сой вас. Вот, окей, зафиксировали. Ты вопрос сложный, ответ лос. Ну, в общем, вопрос, хадуас штуэй. Потому что мне надо узнать, к каким айлам нах мне идти.
Не, а я Айлам откуда наган. знаю? Подожди, в смысле каким? Не, собурде. Юрта Вич, Савари, Юрта Вич. Смотри, у нас... اي حديث بيشبل عالم ناخن تغوى ابراهيم يا حديث جو نيستو صباحا السيخة صباحا عالم ناخن تغوى Sun, som od ahlu sunna i tendin duy Kur'an sunnatan tütüyücün. Som tünsibem problemet. والله بالله تالله عونس انت نودو ما تصدق ما جوا خلطة جوا صبرنا هات واو ساتن من وقت عبسيرون وقمل سبب حاجلا تيرت تبرستوي وي ويرد لي لوش بالناخي إذا من بروت كيف يوف وي أتوير شتى تودي وي سويتش أرورت خربات سروي إز دات وي دويشتك وي دويشوك تندن دوي قرآن سنة تنتيجن أودنا شور أخلو سنة أيلم ناخي تير شنتي توجن دوت وين اما سخاطر از دات او انتي سبامات سون انتي سبامك سخاطر دو خدونا شوها ميلو عالمنا ابو نيسبش اخلصون سلفيه بو يا حبشي ترنش بو يا صوفيس ترنش بو يا شييتش تربش بو Так, свободел, отключиться, да, все. Асхай вопрос дель, и вопрос делегацию обратно ответил. Не, а вопрос Ну, четкий ответ, он прямо, халдухон. Все отвечаю, мило айлам на теорию. Асхаб, теорию, мацабосан конкретно. Кезио, юрта, например, سجاجر يقع ناخ بودياش اتشا يورتا اي هوي باشي يورتا خوسي يورتا تراسون ما سيرش بقى ناخ بودياش هون خوش بويش شي سيرتيفيكات دبلوم دوش اسمع تبوه سونت اول اللي هو تساسد Ну смотри, я тебе объясню просто, что здесь, с чем мы сталкиваемся. Микрофон, да, эхо. Энцажла хасуй гихтар цуба хажуй إذا دلتي وغن والشينا توركوز شوال أشور حنلوك حال داخل دال أشوه كشة تعلقن كروتش شوك هوزو جوكر حال داخلنا بحاجة شو يوخا أتحجوي تشونجا قول داق تدوح حرشة سنبول شيء سنبول نيت بالوال شاون يلا ها دال هايشت لوف هيوغا دوش بونيت هيوغا دوش دات هيوغا نيت هيوغا نيسفالس شيشات اخ دال شنيت شدا قادن إسان أخدق شيء سنبل أخدق نيت كروتش طب ها إذا حتى يتصحش تغل خلات ها شنيت قدق دن شيء نيت قول ده سنبل نيت هر شيء عقيدة تسويت هرم ضعيت بيزربون عيال إنيت طب الله حاجك إباخ أوت أيلم سكس خسوي جيختار إنت السو بريميرنا أيلم تقوات سو أيلم تقوات سون просто تيا وز شان تو اشتايل دول هم تيا وز تو بوخ شون تيا داوخ شول شو سوي то есть Ахсон, так конкретно пример, та историю юич, вопрос. Свободе. Критерий, по какому критерию мне нужно выбирать вот этих религиозных деятелей? Согласно какому критерию? Вот как меня на правильного Айлам Сагат... Где больше подписчиков? Ответ лохон, хорошо, а сей понятие счел, ответ лохон. Например, больше подписчиков у христиан. Собординца? 2 миллиарда 200 миллионов. Аналогия лохон. Инсал люрин теведи люрю та диагноз хватит хон. Юкич люрин теведи хажа сухи диагноз хватит. Масит теведи хажа нис милхно гючка более совпадающие. Асмазаборец хантегвай. Сказки душу очень. Хантегу шо очень тегу кол очень тегу. Хатта. Ты сам ты путаешься. Смотри. Собордела. Юга из чего خلوها микрофон. Эхо что-то валит ажла. У нас с тобой проблема возникает. Почему? Потому что со айлам тагват, со бежгу. Шай 100 шара деш.
по 70 лет, по 50 лет, по 80 лет дешбол айлам набуй, суфийский тарикат, чё, шиитский имамш, милшвош, ахлю сунна ученыш, аш'арич, короче, массу кепа разным, муртазилич, маструбич, мас не будешь, короче. Ишт от снага по тераша айламнах по 70, по 80 лет, дахка жайны шазин. Нес тамами жайны шазин. Шадак вадилан, со просто бежу. Тера разно айламна был, а тера по 70-80 лет, деш 1400 лет, в 10 уярса в 100 поколениях нах бу, хакера ишт бу, а тера ишт бу. Как мне выбрать из них тупому, скажем так, пастуху? Аса интернет, галила мацу, сунца хэшвачу. Хэшвуйсо. Инц хэшу, но сотунель чауса интернет, галил чухтерду. Выстрелу. Ас дел вопрос модер хайн и сомнение шхилч хуагнай ал хаттер дарс хуагнай. Суть в том, что ты пошел, поинтересовался, а хоть агент ауаган хуй за пример шалуаш философ содяш ханте вези соборсун ответ вопрос луж. Ну и блин, суть хую хуагари, кетю хуагари ба кетчериха. Так дериху. Ответ полный целоцар ответ. И аланс хуагнай, аланс хуаган цуаган. Ба барса ба сарсалица. Сохайшуй интернет, там целос. Во, конечно. Вы обычно телеграм из-за галила, хохчуа и функции штат хулчат. С телеграм что именно айлам набуй цемел. Вообще теннис проблем мечаю хорошо. Интернет галил. Что у него есть диплом, и слушаешь его, и получаешь знания. Хого бог. А все мичердалы бахес. Хого мичердалы из знаешь. Соған қайлым тәкті. Итчара дейші деш. Мидре хуй магистратуре яхтен амин исламден. Диплом доштаган те уанаксо. Вопрос дали? Слушай, я мел долуманте. Гугумчне маешь, ай дикуманте яш. А я все, пошел отсюда, барок все. Термиженч, мадеш. Дикум штиц волвели. Нет, кешен делом. Дикум штиц. Ой, вогна, духвана, то же самое, духом разница юца. Ну-ка. Ичера дешчун те цу ответствоваться, сонка ханта вовес. Ичера деше деш, массо гумаешь, дипломешь, арабский язык от ада ядош, вона хараду хадисту, хараду, важаду, изаду, элч. Цумши удавлешо. ما يجا تومش ديكم شاجا ما باха сюек дикум ша ежба сюн дикум это младенчество да моего Ишт ответ лучше так из айлам стаглас кетё из-за и друг это шу цане айлам таган рейс хол эцун те о мусис хане ну сун бойша мацол иш сун бойша расширен ответ он бойшан я хадиш тагайта ахчу чу адол шамел хадиш идите хадис вопрос например по религии да айлам денга эван цун хэтни баха ну хасан хэтин вагаван тугайтна сун рейс сахелер например цу хадиш да о пайхмару хардини важдини цун чишмели ха гайq лозур дати Ари, вожи бош конкретно шамелло эрчуючу и даицинас. Махаежа церк бахцузу.
удавишься. Вон, масу цагажар динчур дадолиш басинг. Цело цер ответ, жуап цело чая меллод. Вообще қиум дейц волвела, со луч жуапи ответ, цело суек лца дух, со қиумацу шегар заранее заученный текст чуй суек давал. Хозяин, ваша. Удивлен, что бак Элем Нахбук шварт ученый жбу, даже между ними есть разногласия, там какая-то точка, где они могут согласовать это, окей, ищет мнение, окей, ищет мнение. Деш Ливана, деш шариатские права, Сирия, деш делает шара, деш норка. Дал отров, это просто так, tie Schweizer zijn gewoon die zum dat, die Schweizer zu noch, die zum dat, die zum dat zijn. А tie конечно, tie чан, которые лучше по дойцу dat, tie шармовый, tie швек. А сомнение человек, tie Schweizer. Просто слепо tie швегуй без знаний из головах оттуда хаю, сама целую швек. Он дальше. Чин сознание, как раз таки прикол. Так, тут она вас то, ол дела вас, хара вас, Иисус, он, хали буддистон, и ой, да, вы допетё. Чин да, вопрос, это нормально, Адам, да, у человека есть вопросы, научения есть, он шеет на догах, почему ты с детства они идут, кетё, же может дюн. Чин да, баба без. И как раз таки, уж букку чуабеш, и сомневаюсь. Ой, мировоззрение, ой, غير قول قول وان تضل هم что то тюка. Социальные реализации, когда начинают перемешку худордой, бусулбдин арбой традиции, юдяш, это арбоше, ишт мекшдай, он виждой арбой бош, он дальше вейг мацабохи, арбой традиции, что есть мацабох вейг. Арбоше, шей, имшо. Идуки, сам ислам это и есть арабская традиция. Нет, это не традиция, хажа. Например, асхаттан полностью. Хазион, хинс до зачо дюйчтук, как это не традиция, если пророк среди своих асхабов, согласно хадисам, он от них ничем не отличался. Когда пророк был среди своих асхабов, он от них не отличался. То есть, Хинс кавказский народ ждой, кикамный ждой, нохчи дочь, вангуан был нохчи, Дагестанш, Карачаевич, и все сачо вопрос, что нохчи, зуд яла гунцамиг, оли коч бог, нохчи, бусул дах свой, оли азбахажа, аз вопрос, я вопрос это спрашивал у ученых, кичпи, Элем Нахбуй, хоть нас, цугубох, бусул в денях, мекш дать, если какой-то народ, есть свои какие-то понятия, обычаи, придерживается, если у них запрещено, и приведет это к смуте, так уж дать из кечкумен Мария говорит, башей, если это камень магин дати, значит придерживайтесь этому. Элем сагу алду кетё, а ишь ответ лой, так уж да соутвиш кетё. Свободнее. Как раз таки в том и проблема, что бусулдина, он хаиха. Вот то, что тебе не подходит, это не говорите им. То, что тебе подходит, это им говорите пока. Пока говорите, пока. Кому им бусул чай арматуаси бусул миш будет Нет, вот ты пришел, например, в какую-то среду, да, пропагандировать там, проповедовать. Ты не говоришь там вещи, которые им неприемлемы. Пока ты должен полностью то, что им приемлемо, вот это им говорить, наблюдать за ними. Если видишь, не да, что-то не так там говорят. Не, ищ да. Любой заешил проповеден. Ищ мудацис, ищ ду. Блин, хажа, ючел, логики придерживаться дичь. Пайгмар, если пришел пайгмар, должен всех убить. А кого он должен тогда в религию привести? Кого, если он должен был всех неверных? Там так сказано, что если бы изначально пророк сказал бы отказаться от этого опьяняющих напитков, асхабы это не приняли. Ты знаешь, что асхабы, когда в битве при Ухуде, были пьяными. То есть 5 яхын там джихада в шахич царя. Не, магич халай, вино малич. Магин халай. Цухайна магидна из Хундач резко, ададахкача, пошел нахрен это. Ты что это нам? А когда ты уже готовенький полностью,
لا مسقيتك زريدي تصدق وجمجم حقوش دوخون عجل هردون أخوز هردون شيشن مرمق يبكا يال ما يبكا يال ما يهندش نوخ تيتس برباريسك يال نون уже مرمق يت то есть гергар лохир дах уже хайвеш дуезул хаиш дуезул будет хай дуезулать уже юхема бит ты сам даже свою племянницу не можешь посмотреть на нее без платка. Знаешь почему? Потому что ты пойдешь, айлам так и делают ему-то все. Ты пойдешь и скажешь своему сыну, хазнисселер, хайвеш ее видишь. Понимаешь? Мел даял он еще. تقي صعوبة مش حاجة بعيش يقع. هديو شوي هواش يقعي هواش يقعون يالا مكشدات но и он яла мечтает саха. Ты, например, без платка ее видеть не можешь. Почему не можешь видеть? Потому что ты пойдешь и скажешь своему сыну, и что, не сялюн, хавеш ее. Ну, ищ до того, и херня аюхвайн, а что думаешь? И что, хаз не сялю, короче, ты поешь, а я езжешь. Так, хакан-то, حكين توندا وشغل блин вообще мел урт бухают это вообще рица да царапал салпал арабизация ислам дини qastor olsa iza kvartan dikvat элементарный сунна хубог до цахуштагоис сунна паймар араб глу сунната цуати дошол до дуар تو مو قاق باقر يزوج جنس موجة تواليت مو ديك دعوة بيج عود البحر هيا مو يور تو بچم تو بيج تبيج نوع با بيج عود موجة مولي لارتون باهات تو تدو آخر تو مجمولي لور تو يعموت أنيور تو شادق مولي دور إذا عربو وشا عربو هذا التالي بيخا تو سنة ليلوش ولا ها عربو خلشوخا لا هون صلاح هون ну он же сказал что араб не лучше чем не араб стало что причем тут араб не лучше не араб но он сказал араб не лучше чем другой и другой не лучше чем араб равноправие цолце да равноправие бусал дня я арбо лекару бу бас тауана нубу бу ишт болды бу 50 миллионов юга иш бусан христиан были не веришь бусан ахлу сунна вал жама христиан шал воле бу قيج قوما بو بوصل أربعة بوصل شرط ولا بقيج قوما بو أهل السنة والجماعة إجماعوا единогласное мнение, что род араба выше, чем все остальные народы, будь то евреи, арамеи, персы или либо другие. Это иджма. Арбу аляк арбу ал халиф арбу курайшит бен халиш ал шават. Но перед Аллахом все равны, а здесь вот в дуня они выше. Ну и араб же ты хайк ама занимайся, тебе же никто не говорит стать арабом. Идея штукой, помнит, занимай. Но вы все в кучу перемешали, религии, не религии, атеизм, не в кучу, это и есть куча. Арабизация и ислам, первый век ислама, арабизация и ислам это одно и то же. Хорошо. Первый век, когда ислам появился, турки придумали себе другую религию. Ну, Кирам не ждут, что... Что ты смеешься? Серьезно я тебе говорю? Турки придумали себе. Какая наш ждут? Сирия, Ирак, Иордания, Египет, Судан, Алжир. Какая наш хилдукаш, инстаган арбой букаш? Турки вообще придумали себе отдельную религию, суфизм. Поэтому турки тут не все. Смотри, а Сирия, у людей автоматически в голове арабы. Но там есть курды, не курды, там... Дуна, разных, там не только арабы. Турч вообще даскайса, не цакусак, цюк и чувашкусак, Турцию и чувашкусак, Ирак и чувашкусак. А коренной тигар народ, курч, хилли тигар, коренной народ арамейч был. Их сегодня нету, их язык уничтожен, и народ уничтожен. Сейчас там арабы. Точнее, арабизированные, полные арабши лацара. Сирия исхала, Иордания исхала, Египтя исхала, 8 миллионов осталось. Где-то 100 с чем-то арабов мяло цасунж, короче.
90% там уже считают себя арабами. Только 8 миллионов, и то потому, что христиане. Вот единственные египтяне, кто сохранили свою нацию, это египтяне-христиане. Их сегодня называют коптами. Их осталось 8 миллионов. Все, кто принял ислам, они сегодня называют себя арабами в Египте. Хозяин, А турки это вообще не в счет. Это тебе не другое. кажется, что если какой-то народ конкретный сам хочет уподобляться другому народу и становится таким же, но даже сами Это есть не высказывания. Если кто-то уподобляется какому-то народу, он становится одним из них. Это не сам Ну, хочет. пожалуйста, вот в том-то и дело, если ты хочешь уподобиться, иди и уподобляйся, только не надо. Нет, это не сам хочет. Подождите, это не сам хочет Как и не сам уподобился. Так не сам хочет. Эти люди должны исповедовать сунну. Когда ты исповедуешь сунну, ты берешь себе языческое арабское имя, носишь арабскую одежду, ходишь как араб, разговариваешь как араб, женишься как араб, кушаешь как араб, пьешь как, все делаешь как араб, приветствие как араб. Все ты делаешь, и через несколько поколений твои дети уже становятся арабами второго сорта. Да. Это они хотят и стали арабами. Их просто заставили исповедовать ислам. А ислам тебя сделает арабом, делает автоматически. Да. Все. Ногчи хило постоянно. Ногчи чулок Хинцонде, салям алейкум, бош. Лилш бук зудришай, тейшк снимат вяшай, вок дават. Салям алейкум, дядя. Юцинда, чуцанит, машин чухуй, беркат алла. Машин чуашит, инда алла ашо, снимат вяш. Салам алейкум, хизян. Бош. Ногчи чуат, это бусабдин, хил даз, ногчи чуат, хил лак. Хаш устаз воицни, воицни бош, сабурда, христианство, яйца, перемешатин, илелина. Бусабдин ташал, хакача уже хуштик, вангушту. Хозяин, может, противоречие, может, дух может яйца. Ты можешь взять пророку, которого ты не веришь, но пропагандируешь его, прям цитируешь каждый аят, каждый хадис. Я могу и Бэтмена, про Бэтмен фильм с тобой поговорить сейчас. Сейчас мы можем поговорить про Бэтмен фильм, но только идиот подумает после этого. Только еще раз. Я с тобой могу сейчас поговорить про фильм «Бэтмен», но только идиот после нашего, еще раз, но только идиот после нашего разговора посчитает, что я якобы верю в существование Бэтмена. А зачем ты приводишь Бэтмена? Больше нету вариантов привести пример? То же самое для меня и Мухаммед, такой же Бэтмен, не существовавший. Но когда я разговариваю с мусульманами, я разговариваю с ним в рамках, границах этой мифологии. Это не означает, что для меня он существует или существовал. Вы верите, что он существовал. Соответственно, с вами, когда разговариваю... Я тебе привел абсолютно детскую аналогию, чтобы ты понял. Если не понял, тут мои полномочия, все. Ты видел видео дагестанский Айлам Сагвахи? Вы знаете, кто такой Бэтмен, Богш? Вот он богатый, у него есть, он надевает костюм, ходит, стоит из себя, понтуется, Богш. Генеральный приход. Вот он тоже привел пример с Бэтмена. А у тебя нарту шамат? Нет, монету ваду жикса, столты. И нарт хушвала, хайрам. Вас, нарт. Короче, и что мы ждем? Там еще нам ждем. И насчет Айламнах, опять возвращаясь к Айламнах, тебя проблем хуюхаун. Вот разобраться, с какой Айламнах прав или какой не прав. Ты представляешь, ты должен каким-то ответ твой, еврей. Ага, его перебить. Ответ слушай, уже и притмон ханя лапсу. Смотри, ты должен быть над вот этими всеми айламнахами. То есть ты вот, например, хотя какой-то преподавателю
И к тебе подходят, короче, вот эти ученики все, и они один свою какую-то там версию предлагает, а другой свою версию, да, какого-то изобретения, да, или чего-то еще. И ты среди них как бы рассудил, да, кто из них там лучше, кто из них прав, чья, короче, вот эта концепция, она правильная, неправильная, понимаешь? А каким-то образом из меня не знающего, ты, чтобы к айлам нахам пойти, а потом, когда вам вот говорят, свободны до хабашитский айлам нах, он самек шуна, уж там он один заблудший, будь он, он мечерха уж заблудший будет. Шай целый веками, жай наш язин, короче, айлам на больше. Шай полностью подписчик больше. Шай шаддек долш бол, хахин свое, короче. سون ونادنا كار تعونا عندنا كوي جاهل وي هر تعرفي دي توي هر تعونا بخرو دي توي بوش صبر دي الو اتر ويكامل يازن جاي ناشتولش целый, короче, концепция, идеология, целый, короче, тарикат, целый мазхаб, манхадж, ваха илам лилш полнаха, Хош, короче, не испати, догарниш, не испуй. Ibele masida сэр дючтэй хин схол Европе хин сабабя шуко машин дяуи, потому что ДМ за нека ухо. Ты же сдавал там на права, да, там ходил курсы сдавал. Ты же не сказал преподавателю, я выше тебя, я лучше, чем ты знаю, мне твои знания не нужны. Ты обратился к нему, потому что у него есть знания, и ты хочешь получить. Не, подожди. Знания, да, вот, например, если мы берем какую-то физику, там, химию, я не знаю, географию. Физик, химия, элементарные права, я тебе пример привел, просто обычно. Если мы берем какое-то учение, у нас в мире нету 25 физик разных. У нас нету в мире каких-то 25 географий, 25 историй, 25 астрономии, там, какую тебе предмет. Есть только одна. То есть вот эти все предметы, которые, или там учения вот эти, они именно... Почему? Есть, которые говорят, что дважды два не 4, а дважды два 5. Ну, вот как раз их вылкцунах. То есть математика, алгебра, ты не можешь здесь, чтобы у тебя одна алгебра, математика была, там у тебя другая, здесь третья. Но она одна. Но у них разные методы. Поэтому ты не можешь, понимаешь, как бы сходить к одному математику. Ты 100 математикам пойдешь, да, и возьмешь в итоге потом калькулятор, сам это все, сам перебивать, потом в итоге возьмешь калькулятор и можешь всех математиков разом проверить на этом калькуляторе, понимаешь? А тут у нас не такая ситуация. Тут у нас все основано на веровании. То есть этот верит, что у него Шива, другой верит, что у него Будда, третий верит, что у него Бог обезьяна. И никто из них не может доказать, понимаешь? Не в этом, а в твоем выборе, твоих действиях. Allah reis huillam. Тай радио. Вообще рок больше, 5 тёх, шумы отцун тягаш, я дик воих приход тур. Бела манисели. Что движение, я мою куда. عمري قاوماتو Соужа хакаяче, бази. Халам бац бол ДМ за не раухо. Европе ауга пресат сюда. Вообще халбат. كيفير شندك كيفير ويسن أوضل تليل وي دوتك كده شاوك شغول خديش إبراهيم يالدا قاعد قاعد شقاء زر داقر دو عدو يورا بطة
Ну, да, как обычно, как и везде. Как и везде, да? Хомишер, а Европеру. Дуах шунг махаш, да дует шунг хаш лучше. Хозяин, рок только рок. Хомишеру. Им баду. Дам дух дует. Так, модератор, швейцар, вот, шваб, кюг эйден, дух нах мабу, халы веш мабуэт, свой. Хочу бы их бенах. Сомцана. На лету, на ходу. Так. إبراهيم هو عندي أغز وغنو مقيت يرسور برميتي عندي أغز وغنو تيرسو يا زي والعاري شيا دال هلا عال شوارك Дал Иван Чувалой Бая? نه تبا شيا دال عال شوال با نواي دال شيا دال Щедаре. Не, воен дал Иван Чувалой еду, а способен тома Иван Чуваластиш. Ой, Можно Аллах, короткий вопрос? седьмой небо, да? Седьмой небо. بازبون شولش ليلو أشوال تقوات Çok terhiyetiyorsa diyaş gözü onu maylara. إبراهيم Miçarbina إبراهيم çuatsa. Хозяин, а хада шейх Мубарак нах лечит бяш из Базбончал лечит бяш хлей. Малха. Так, это хозяин, Базбончал джинш дас иш ардош وتقوات تان دحل تعمدوا باه جينش داس حق بيش دلاح لي حايش يلا ну короче дюху назло один голдок ну мстят ему короче то что он лечит и разоблачает их Да, сада жужал ты урок инса иштилая. не это хит не хогол вакан сункан гол вакан са Да, саден хуйтарян саде хаклор мадей на том свете саден. Не на том свете, в этом мире. Не на том мире, в этом мире. В этом мире волшебная сабу. Всю жизнь. Ребята, можно вопрос? Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Приветствую вас, ребята, на вашем языке. На вашем. Могу сказать, дай Господь. На моем. На нашем языке маршу можно сказать. Дай Господь. Дай Господь вам всем здоровья. Салам алейкум, это не наш язык. Это вообще... саламчик, это я так кинул. Чуждое для нас. Окей, я просто... Хорошо. Можно вам задать вопрос? Я вообще по другому поводу обратился, но можно задать вопрос? Вот Ибрагим у нас сидит. Ну, сейчас пока сижу. Задавай. Ну, уже сейчас пожалуйста. Идти работать, друзья, пока сижу. Мужчины. А разве они против того, чтобы был ЛГБТ? Так, это вы не по адресу. Мы не против, чтобы вы были ЛГБТ. Вы для нас всегда ЛГБТ. Подожди, не грубите. Если это самое, вы ищете людей, кто интересуется этой темой, вы не по адресу, друг. Почему тогда этот флаг здесь? Вы с этой целью зашли поинтересоваться? Я с другой зашел. Ну, когда увидел, я был в шоке. Так, и что это за флаг? Это флаг ЛГБТ, нынешний. И где это он? На Украине. Ну, как на Украине? Я не пойму. Они убивают сейчас наших мужчин, руководствуясь этим флагом. Нет, при чем здесь, на Украине? Здесь. Вот смотрите. Я не говорю то, что Ибрагим плохой человек. Я говорю вообще, он может присутствовать здесь. Смотрите, вы имеете что-то против того, что Зверева привезли в Чеченскую республику, и Рамзан Ахматович лично подарил ему за $100 000 часы. Вы против этого, что ли? Я не пойму. Я не против Рамзана. Я против несправедливости.
Нет, А вы ну в вы своем считаете, что кругу летайте сами. этот подарок, смотрите, вы считаете, что нужно отозвать этот подарок? Почему это наш круг? Зверев – это гражданин Российской Федерации, который проводит предвыборную кампанию часто, призывает всех своих, то есть на территории Российской Федерации, всех Я специально вот читал, таких кто он такой. своих там Специально этих, читал. и Я клянусь, я своей, специально читал. Он не гей. да, еще раз повторяюсь. Ты говоришь, Вот часы, это... которые 10 лет назад, которые подарили, что ли? Не И понятно. еще раз повторяю, не перебивать меня. Он проводит там предвыборные кампании по призыву голосовать за Путина, что Путин его президент. Вот этот Зверев, он как бы является амиром гей-квондо в России. Вы что, против него? Вы считаете, что у Зверева вот эти часы 10 лет назад подаренные Я Рамзаном читал про Зверева, Ахматовичем? вы ошибаетесь. Он не гей. Да, У него вы что, дети хотите есть. рассорить? Вы русских и чеченцев рассорить хотите? У него же жена, дети есть, Ибрагим. У Зверева. Конечно. Не, ну, жена, дети, понятно. У него там, такой у пиар. многих. Пиар такой. И он многих. не делает Красивый пропаганду. вообще. Я его не поддерживаю, Да. брат. Пропаганду Нет, там не же... понимаете, что он? Да блин, не перебивайте, я говорю. Вот это то, что у него жена, у него там писька есть, это понятно. То есть вы что думаете, что геи, они без письки там, что ли? Ибрагим, как То ты есть сказал, гей-квондо? Не, ничего смешного нету. Он является этим главным тренером. Главным тренером Пошел он нахуй, гей-квондо. выкинь его, блядь, гей-квондо. Свободнее, мама, ты спускаешься. У нас не принято здесь нецензурно выражаться. Чуть-чуть потапай, потом вернешься. Еще раз. Кто против? Вы что, против Путина, Владимир Владимирович? Путин Владимир Владимирович перед нападением на Украину, буквально за год-полтора, давал интервью, у нас оно есть в любое время. Вот я, кстати, сейчас это прям и опубликую после вот этого эфира, иншаллах. Где он четко разъясняет, что геи не только не преследуются, в отличие от Соединенных Штатов, где некоторые штаты даже борются с гейством, что вот у них в России гейство это нормально, они работают, продвигаются по служебной лестнице. Прометей за это говорил, кстати. Что он лично, не Прометей это говорит, это Владимир Владимирович говорит так. Прометей, может, его там цитировал. Владимир Владимирович дает им награды этим людям. Я не пойму, почему претензии к украинцам? Это что, американские, украинские сионисты Путина? Можно я отвечу? Дайте ответить. Есть разница. Пропаганда, гей-парады. Например, в Киеве, помните, было согласование на гей-парад. Помните? Правительство утвердило. Но люди вышли сами и сказали, мы не допустим такой херни. И кипиш подняли. То есть на уровне правительства идет пропаганда. Нет, причем здесь какой-то уровень правительства? Вот в российской полностью, в телевизоре, да, в российском, все люди вот эти, которые там... Братское сердце, как ты думаешь, я поеду в Украину, если я поддерживаю Россию? Дикторы, всякие народные артисты, то есть у вас это они прям в телевизоре все сидят. Если... Как ты думаешь, я поеду в Латвию или Литву, если я поддерживаю Украину? Нет, как ты думаешь, вы берете с темы на тему прыгаете. Нет, просто мне интересно, как ты можешь поддерживать, например, Украину, где там ЛГБТ, нормально это, который США, например, Ирак бомбят, Иран, и ты говоришь то, что ты братское сердце, ну ты пойми меня правильно. Подождите, я не пойму, что, если террористов бомбят, это плохо? А что, Иран террористы или Ирак? А что, Сирия или Чеченская республика, там разве тоже там это террористы, да? Это большой вопрос. Дагестанцы взяли калаши и начали мочить чеченцев, чтобы не зашли на их территорию. Террористы или нет? Подожди. Субханаллах. Ибрагим, ты сказал, что они бомбят террористов. Это нормально, да? Я сказал, я спросил, что террористов бомбить это плохо, что ли? Ну, получается, по логике ты не против, получается.
Что Смотря террористов кто террорист, бомбят? брат. Ну, если Украина поддерживает США, там, не США, которые бомбят Иран, Ирак, где террористы, ты не Не, против? я сам поддерживаю всех тех, кто борется с терроризмом. Единственная проблема, что весь мир как бы ведет себя, ну, скажем так, опускает вот эту часть, да, и не хочет видеть, кто управляет международным исламским терроризмом, кто сидит за ним, кто сидит? сегодня использует вот эту карту. Вот это вот видеть не хотят. А И кто? понятно, почему. И почему это делается, это тоже мне понятно. Почему? Потому что у этих террористов, то есть, или у тех, кто их наплодил, да, у них ядерное оружие. И поэтому приходится как бы вести с ними, вот вести себя. Братское сердце, весь мир это кто? Весь мир это, ну, в основном цивилизованные страны. Цивилизованные страны, это там на Ближнем Востоке есть Израиль, цивилизованная страна. Нет, Турция там на этом ататюрковском созданная на основе национализма Ататюрка, государство, входящее в НАТО. Все европейские страны, американские, то есть все страны на американском континенте. Ну, не все там, на юге есть немного вот этого, как бы, непонятного там. Ну, в целом вот эти там... Ибрагим, с 1947 года Израиль превратилась в нацистов. И все. Вы зря так говорите, Израиль. А вот вы, я не пойму, у вас что там за проблема с Израилем, у русских? Чё у вас? Я казак. Не Да казах, какая а казак. Вообще, Ну, я поддерживаю плевать. русский народ, чеченский народ поддерживаю. И все любые нации. Мы Нет, все люди. чеченский народ, вы признаете независимость чеченского государства и геноцид Если бы проведенный мы на чеченцах? голосовали, я вам тебе клянусь, вот я проголосовал бы за А независимость. вот все преступления, 2 войны, которые на чеченском народе. Только экономические отношения мы можем накладывать санкции. Ибрагим, ты ответил сам. Чеченцы, Нет, 2 войны, чеченские, 2 подожди, войны. их назвали террористами и бомбили террористов, которые ты оправдываешь. То же самое. Конечно. Чеченцев Взяли дагестанцы. чеченцев Уважаемые назвали дагестанцы, террористами. взяли оружие. Вот как и иранцев. Вы сейчас здесь бардак устроили. Вот одно утверждение, один за одним говорить. Один говорит, что чеченцев назвали террористами. Да, назвали. Были ли у нас террористы? Были у нас террористы, которые похищали людей. Бараев, там, Ахмадовы, Хатабы всякие. Были, конечно. Были, да? Это терроризм и называется. Были в Дагестане вот это происшествие Карамахи, Чабанмахи. Оттуда началась война вторая. Оттуда. Кто там руководствовал, кто там, короче, во главе этих ваххабитов был? Багаудин, Хачулаевы, там, Раббани, Хренбани всякие. Кто туда приезжал и поощрял это? Правильно, директор ФСБ Степашин. То есть, что у нас тогда происходит? Что? Ну, почему Степашин приезжал в 98 году в Карамахи, Чаманмахи, высокогорно, прилетал на вертолете, привез туда гуманитарку и сказал, что такого бы шариата во всем мире, во всей России. Первая чеченская чем закончилась? Первая русско-чеченская, если правильно, Да. потому что против нас русское государство. Чем, брат, закончилась? Закончилось тем, что вынудили поднять белые флаги, вынудили отказаться от уничтожения чеченского народа. То есть вынудили к переговорам. Скажи правду, уступили? Правду. Уступили, да или Конечно, нет? уступили. Конечно, уступили. Почему вторая чеченская? Ты сам знаешь, брат. Почему? Объясняю, создали ваххабитов. Да. Почему в Карамахи, Чабанмахи, вот это, Багаудины, вся вот эта ваххабня? Вам Зачем сказали, это? братья, живите сами. Нравится, живите, пожалуйста.
Да. И вообще, и нам и литературу нам не заводили, и русскоязычных вот этих нам шпигунов не закидывали, и похищение людей в России не устраивали, да, вместе с ваххабитами за огромные бабки. То есть вот так вот просто сели там у себя, глазами моргают и не поймут, что происходит. Ой, чеченцы, они хорошие, они там, мы их самих оставили, и все, вообще там никакого участия, ни наше ФСБ, никакие исламисты, никакие эти, короче, пропагандистские, ни литературу мы туда не завозим тоннами, которую печатаем в Москве, издательство «Бадр», прямо возле Лубянки. То есть это тоже мы вообще тут ни при чем, там сидим и ничего не видим. Значит, чеченцы настолько тупы, чтобы так поверить, да? Вот настолько тупые, к сожалению, как и русские. Русские на 75 лет, когда засекретили рязанский сахар, просто себе в голове даже подумать и признаться в этом боятся. Как здесь тупые не скажешь. Ну, тогда лечитесь, братья. Я вам только предлагаю лечиться. Бисмилля. Давай, дуа Бисмилля. Ну, да. мы всегда можем... Вот сейчас у нас есть прямой путь друг к крест другу. на всякие, на шее носить там. У нас сейчас есть прямой путь друг к другу. Это называется прямое общение. Бисмилля. Мы не допустим больше такого. Давайте в прямом эфире будете шахаду произносить. Ибрагим, а скажите, я зашел с другими позициями. Почему у вас стоит флаг ЛГБТ практически? Украина. Ну, какой Украина? Они же голубые, скажем так. Убивали евреев, Ну убивали подождите, русских. сейчас же мы говорили про Зверева, вы его отмазали почему-то. Хотя он сам утверждает, что он голубец. Вам сказали в чате, то, что у него есть семья, это просто... Нет, я, например, не против. Вот смотрите, если Зверев, он голубец, я не против. Путин, если там у вас голубцов распространяется, я не против. Это тоже... Я даже не против, если Зеленский голубец. Но ЛГБТ-парады мы не проводим. Пускай они у вас там живут, просто чтобы свою задницу там в телевизор не сували хотя бы. Официально да, Украина поддерживает ЛГБТ-парады. Под своим одеялом, хоть чем угодно, короче. Да я понимаю, о чем ты говоришь. Официально Украина поддерживает. Как ты можешь ее, как мужчина, поддерживать? Официально, сейчас я тебе опубликую, смотри, Путина, который официально делает Путин заявление. сказал, что каждый, И каждый у себя раз, дома. Каждый раз всех Я вас понимаю, буду что отправлять есть в свой отдельные профиль. люди, которые пидорасы. Хотя я не люблю эту тему, да, но вот специально. Как можно поддерживать, брат? Я не понимаю. Казар, он тебе не ответит, там он не может, его по башке ему дадут, если он тебе поддержит. Что ответить? Ну, если только так, брат. Стоп. Что по башке? Ну, если ты скажешь, да, ЛГБТ, я против КАД, тебе скажут, иди Да до свидания. нахрен мне нужна твоя ЛГБТ? Да, так он тебе говорит, смотри, есть же разница, когда человек... Подожди, ну, ты не перебивай, пожалуйста, ты перебиваешь. Я тебе сейчас объясню. Вот смотри, ты ЛГБТшник. И что мне с тобой делать? Например, окей, это... Хорошо, я тебе отвечу. Ну если что, подожди, и что мне с тобой делать? Ну дай ответить. Я тебя что должен, короче, в мужика превращать? Что ли? Если я ЛГБТшник у себя дома, тихо, молча, тебе никто ничего не говорит. Ну, когда ты хочешь пропагандой заниматься, это уже другое. Распространить. Ну, в том-то и дело, что у вас в русском телевизоре все ЛДПР там сидит. Начиная от... Ну, я ее цензурю так. Начиная от вот этих чиновников, вот, кстати, ЛДПРовский, Жириновский тоже из этой темы был. Чего вы здесь сказки, блин, Братское рассказываете? сердце. Ну, разве мы сейчас в телевизоре? Все Нет? дикторы Мы у в вас там, интернете Малаховы всякие, Зверевы, Пасковы, сейчас в Киркоровы, интернете. вся вот эта вот телевизионная там, блин, эстрада, публика, как ее. Шушера, ты хотел сказать, шушера. Все вот эти общественные там и так далее. Артисты. Ну, они для этого артисты, клоуны. В телевизоре у вас только эти голубцы и сидят, а вы еще там у кого-то что-то увидели. И вы точно знаете, что у других натуральные какие-то, а ваш Зверев, который голубец до мозга Ибрагим, костей, я сейчас вижу он тебя не в получается не телевизоре. голубец.
друг мой, я сейчас вижу тебя в интернете, брат мой. Бисмилля, смотри. Вот Ну это вот, значит, ты вещаешь на голубцовая публику, тема, правильно? смотри, У тебя сейчас голубцовая 95 тема. подписчиков. Если ты хочешь вообще. остановить 95. голубцов, если ты хочешь остановить голубцов, как бы тебе неприемлемо, что они вообще там существуют, пожалуйста, флаг в руки. У вас в России там можно джихад без остановки делать. Там у вас много этого добра. Да он не хочет остановить. Тут суть же не в этом, остановить он лично хочет, а на уровне государства, когда ты поддерживаешь, пропагандируешь, распространяешь, в школах тебе рассказывают, что есть вот такой третий пол, это нормально, понимаешь, твоих детей приучивают. А когда человек, зверь у себя дома такой, это его проблема. Если он распространяет, к нему придут люди, скажут, извините, у нас запрещена пропаганда в России ЛГБТ. Да блин, ты что, вообще не слышишь меня? Уровень Я государства тебе здесь- Украина. Я, Вы поддержите я тебе Украину, здесь да или целый нет? час вот на работу даже не занимаюсь работой, тебе объясняю. У вас все медийные личности, весь телевизор у вас голубой, понимаешь? Просто голубой. Куда еще популяризировать? Вы что, с катушек слетели? Вон в Чеченскую республику привозите Басковых, Киркоровых, всяких, Биланов, всяких. Вот это вы что, это не видите все, что ли? Ван Дамов, Стивен Сигалов. Это даже с Запада, короче, отсюда петушную туда повезли. Чего вы здесь сказки рассказываете? Микрофон там мой. Ашвал мох бой, тока цанаос, цонгой швал. Стигл баса уэл, цен видеош карайн халя чуванак официально мекштаца чувана нуко. Здравствуйте еще раз. Я вот слышали, может, про противоречие. Вот арабы не имеют никакого превосходства над неарабами. И противоречия. Арабы лучшие из мусульман там, и курайшиты лучшие из арабов. Вот какой из них это важнее и какой другой перекрывает? Вот странное противоречие. Ибрагим, можно вопрос? Я пока вас слушать буду. Моди, Ибрагим, там, поговорите. ну я понял то, что вы хитрый человек. Очень хитрый, умный человек. Да блин, если я вот Брат, эти можно ваши... вопрос, на который ты не сможешь ответить не прямо? Пожалуйста. Ты как мужчина, здоровый, умный мужчина, ты поддерживаешь украинскую позицию? Да или нет? Вот честно, да, всем сердцем, искренне, на все 100% я поддерживаю украинский народ в их борьбе против вот этой варварской, фашистской, русской оккупационной войны. Почему тогда чеченцы воюют на стороне? Чё? На какой стороне воюют? Ну, чеченцы воюют на стороне наших русских братьев. Ну, потому что это уже ваши оккупированные чеченцы. То есть вы захватили 20 лет, 25 лет, вырастили там уже вот такую вот среду, да, которая не может туда не пойти. Да, Я это только им знаю вопрос. уважаемых чеченцев, Русских. только уважаемых. Других не знаю. Это к У русским. нас все было, брат. Чеченцы, русские чеченцы воюют против вот это туда-сюда. Казак, смотри, вот ты хочешь воевать, ты можешь идти, вот в военкомат, контракт заключить, и идешь, воюешь. Если не хочешь, не воюешь. В чем проблема? Не хочу. Ну, это выбор. Смотри, это твой выбор. Если ты хочешь, ты воюешь. Если нет, то нет. Это же не мобилизация. Мало полномочий. Это же не всеобщая мобилизация, а специальная военная операция, ну, получается. Чеченцы, если хотят воевать, то идут, воюют. Не хотят, не идут, не воюют. Да. Вот если я вот захочу, вот, не знаю, прижмет меня, не знаю, или за денег, или ради каких-то понятий, ради какого-то убеждения, я тоже пойду, или другой пойдет. Это каждый выбирает сам. Вот, например, Ибрагиму завтра скажут в Украине,
ты хороший парень, ты за нас топишь, иди воюй, он тоже пойдет. Или Европе ему скажет, иди Ребята, воюй. да я всего лишь хочу спросить, почему они поддерживают ЛГБТ, и он ставит вот это ЛГБТ? ЛГБТ это потому что политика Европы. Можно Так я они его? стремятся туда, и он его Я ради поддерживает. этого поднялась. У меня Он его такой поддерживает. вопрос. Официально или неофициально? Поддерживаешь или не поддерживаешь ты ЛГБТ? Скажи, пожалуйста, от этого их станет меньше в городе, в стране? Да нет, просто человек, который позицию какую-то занимает, веру Ну, какую-то, смотри, в или России что-то, он не запретили, может правильно? поддерживать. В России запретили, правильно, Пидорасов. ЛГБТ? Запретили, И правильно? правильно сделали, да. Окей, Не однако может же, быть этим. однако же, секунду, однако же, Официально не можешь. таджики-пидорасты почему-то именно в Москву бегут. Странный какой-то, получается, странная ситуация. То есть у вас запрещается, но они все к вам бегут. Значит, что это говорит? Что у вас очень большой спрос. Так что, ребят, когда вы говорите... странное высказывание, таджики, пидорасы бегут. Ты сама лично Ну, считала? потому что их показывают постоянно. Когда их вылавливают, их показывают. Узбеки и таджики, которые одеваются в женщин и обслуживают. Не то, что у меня против нации что-то, просто их показывают. Евреи тоже Теперь у меня... пидорасы. Пусть в будет Европе. евреи тоже, хорошо. Мы даже не Евреи знаем, что тоже, все евреи хорошо. такие. Секунду, я не говорила, что все. Ну зачем ты уводишь сказала тему, я не таджики. понимаю. Таджики. Я сказала показывать, которых вылавливают там. Представители, тогда можно сказать, таджикского народа. Хорошо, исправь, как тебе удобно. Я не выросла в России, я с 11 лет в Израиле, мне сейчас 46, нормально, мне можно. Но многие сказать, бегут тем более работать. основать. Многие бегут работать. Опять-таки же, это не меняет тот факт, что в стране, где запретили ЛГБТ, они бегут из своих стран именно в ту страну, где Хорошо, запретили, Стелла, потому что я тебе есть отвечу. востребование. Я тебе отвечу. Теперь Вот еще так- один вопрос. Секунду, Ну, дай секунду, еще отвечу один на вопрос. на первый. Когда вы говорите, что это позволено, и это рекламирует, и это там, не знаю, культивирует, у меня вопрос. Вот вы здоровые мужики, придет сейчас какой-то ПДР и будет перед вами красоваться. Вы хотите сказать, что на вас это как-то повлияет? Вы захотите тоже? Ну, общество влияет на людей вообще-то. На меня не Ну, повлияет. вообще-то, на моего друга может вообще-то нет. повлиять. Вообще-то большинство процентов это врожденно. И очень маленький процент это после каких-то Мы травм. здоровые, уже взрослые То есть, мужчины. если понимаешь? ты здоровый Уже мужчина, и у взрослые. тебя нету никаких Взрослые. по-русски правильно. Остановись. И дети тоже. И дети тоже. да, я отвечу на первый Когда вопрос. человек, то когда будут человек взрослые. относится к ЛГБТ с маленького возраста, по ребенку, видно, по мальчику, например, что он находится в кругу девочек постоянно, одевается в девочку, играется как девочка, Стелла, зачем ты неженка. обманываешь? Зачем? А если в школах, подожди, Я в не школах детей обманываю, зайди и приучат посмотри пропаганда. психологически, как ребенок. Мы здоровые, ведет взрослые себя. мужчины, взрослые. Если детей в школах Говорю сейчас пропагандируют, про детей, про детей. ну, А мы детей если взрослые избивают. мужчины. Секунду. Как ты думаешь, если содержать вот так вот... Если страна, если если детям страна не постоянно гнобит и не рассказывать, убивает, вот эти если пидорасы, страна это не нормально. гнобит и не Как убивает, ты думаешь, говорите по одному, будет не нормально, слышно. нет? если страна не гнобит и не подменяй убивает их, понятия, это не пожалуйста. значит, что это нужно прямо с садика говорить Дорогая об моя этом. женщина, окей? не подменяй Есть всему мне тоже возраст. понятия. Не подменяй понятия. Мы все познакомились Я не с сексом подмениваю в определенном понятия. возрасте. Это не Дайте я значит, что Стелле нам отвечу. нужно Просто вы рассказывать. хотите, 5 вы лет про хотите секс. загнать Ибрагима в угол, да, говоря о том, что Мы как Ибрагима ты не за трогаем в Украину, данный момент вообще. ты за Украину, Вообще. а там ЛГБТ, а ты же мужчина. Ну, это как бы, знаете, я тоже могу так. Ну, вы же мужчины, а у Именно вас его как ЛГБТ, взрослого вон мужику приезжают спросил, и почему ты обслуживают так? у вас в Почему ты России. так? Как Он так не получается? ответил. Ну, Он не у вас ответил в до России, сих пор. секунду, у вас только Дагестан, если взять, блин, посмотрите, Да что без там разницы, творится. откуда я мужчина. Я такого Хорошо, не что, допускаю. почему с Если России вы бегут в мужчины, Европу? я спрашиваю, у вас в России запрещено. Как так получается, что ВИЧ-болезнь на самом высоком уровне, каждый раз все поднимается и поднимается? Как так получается, что у вас притоны, где приезжают с чужих стран, именно у вас обслуживать? Кто это? Ведь, понимаете, это как проституция. Не будет проститутка работать, если нет у вас требований, если нет клиентов. Как так получается, что из России бегут именно в вашу страну проститутскую? И оттуда начинают конфликты, бомбить какую Иран страну? и так далее. В какую Вашу страну? израильскую страну. Вы Кто, ваши какого хуя проститутки тут к нам делаете бегут? вообще?
Какой? Ваши проститутки к нам бегают? Я понять не могу. О Ваши чем речь? проститутки у нас живут и кормятся. Ваши. Наши проститутки к нам приходят кормят? всякие. Наши проститутки? А кто это такие, Ну Натаньян? что думаете, мы слепые или что? Расскажи, кто такие проститутки? Никто не трогает вообще мусульманский мир. Это вы его кошмарите постоянно. Послушай меня, да мне плевать на твой Вы. мусульманский и весь мир твой, понимаешь? вам этого Мы будем мало. вас всех Мало, кошмарить, мало, да, мало, конечно. постоянно мало. Мало, Везде нам лезете. всегда мало. Пока вы будете сувать Лобби. свой нос к нам, мы Израильское будем вас лобби в кошмарить. США. Вы какого хуя Будь там делаете вообще? лобби. Послушай, все банки в наших руках, всех мы Израильское вертели на лобби. нашей Сиди маленькой пиписечке. молча. И будем Нет, дальше. они Так что там, сиди там, ты там, молча. там. Понимаешь? Во всех Сиди странах. ты молча. Вы Значит, все- если ты думал, что тут есть терпилы евреи, которым ты будешь говорить, как раньше в Советском Союзе, чтобы люди меняли свои фамилии, чтобы пошли в университет учиться, чтобы люди вообще меняли свое «я», чтобы они не могли сказать, что они евреи. Ты что думаешь, что ты с теми же евреями общаешься? Нет, все, прошли времена, тю-тю. вы не Евреев из-за тех не этого осталось, тут делали? терпил. Не осталось тех евреев, которые должны были свои фамилии менять, чтобы продвинуться куда-то, чтобы вы не давили. Фамилию меняли не из-за Нету. этого, а чтобы внедриться Из-за в народ и этого. продвинуться. Признайте, что вы вели себя как нацисты, вы давили все народы. Кавказцы Хорошо, для вас почему чурки, евреи... евреи для вас жиды. Да закройте свои рты, перестаньте себя показывать с красивой стороны. Вы 115 начали с стран. ЛГБТ, вы начали с ЛГБТ, и когда получили хорошенький сбебенг себе по пару лещей, вдруг перешли на Израиль, на ты проституток. громкая. Так послушай, я громко, конечно, я же женщина. Не надо меня на эмоции выводить. Не надо. Когда вы говорите про ЛГБТ, понимаете, когда верблюд не смотрит на секундочку на свой горб и сидит только тычет других, я с вас в шоке, понимаете? Посмотрите на свои горбы, что вы натворили за всю свою историю, и потом приходите кому-то тычьте. Тебя возмутил ЛГБТ, и вот из-за этого орешь, ему понять. Я возмутила, я не ору, я говорю в повышенных тонах. Орешь, орешь. Если я буду орать, ты оглохнешь, поверь мне. Значит, меня возмущает то, что вы пристали к Ибрагиму, что он за Украину, тыкая его ЛГБТ, когда я вам пришла и ответила, вы вдруг перешли на проституток, а потом на Как ты не Натаньяху, даешь ответить потом мне? политиков, и вдруг вы перешли на евреев. Ну как же, все проблемы от евреев, конечно, вы же ничего не творите никогда, вы же чистые и пушистые. Ибрагим, Все как проблемы мудрый от человек, него. не ответил Ну, вообще. если в кране Вообще нет ответил. воды, Никто так не значит, говорил, что мы выпили шиты, пушистые. ребята, Никто все не нормально. говорил. Никто не говорил, что мы пушистые. Я хотел Ибрагим, ответить как на мудрый вопрос. человек, вообще не ответил. Он сказал, ну, так получилось, братья. и Брат, всё. дай, Он просто дай я промолчал. отвечу. Брат, дай я отвечу это насчет таджика. Сорян, Таджики, да. когда заезжают в Россию, никто на таможне не спрашивает, ты пидорас или нет. Никто не спрашивает, как они должны быть. Тихо, молча заезжают. Так же, как и из России. Но из России, когда бегут эти ЛГБТшники, они подчеркивают, мы ЛГБТ, мы бежим из России, примите нас, пожалуйста, вы же нас любите. Вот так они уезжают. Ну, она таджиков обозвала пидорасами, а я про евреев не имею права сказать. Ну, разве это правда, нет? Ну, конечно, они же избранные, а ты нет. А ты такой любитель, Вы назвали И пидорасами когда они к вам таджиков. Все, кто приезжают, приезжает. лицемерные, послушай меня, лицемер, вы такие любители таджиков, когда Я они не к вам был приезжают, лицемером в жизни. вы их называете Забери свои слова черножопыми, изначально, и обратно. свои квартиры не даете им на съем. Так что не надо тут лицемерить, а? Я же вас уткну в ваше говно, Вообще-то блин, будете занимаюсь долго плавать там. квартирами посуточно. У меня снимают весь Кавказ. Конечно, мы уверены в этом. Я отвечаю на свой род. А вы сдаете Я квартиру столько людей. палестинцам? У меня нет вообще, у меня все гости Слушай, замечательные. ты не можешь отвечать на свой род по одной простой причине. Я тебя не знаю и не Я знаю, могу что ты за твой род. я тысячу Можно? переписок. Я тебя Можно лично я не тоже? знаю и не знаю, насколько ты можешь брать ответственность за свой Зачем род. ты Поэтому не назвала надо мне Таджикистан? отвечать. Можно я тоже чуть-чуть пару вопросиков? Вот Лех Качинский или Лех Лекс. Один момент. Так, один момент, извиняюсь. Вот этот Лех Качинский, которого полный там состав правительства на самолете. Короче, ладно, не буду сейчас эту тему поднимать.
Вы против ЛГБТшников украинских не хотите случайно на джихад в Украину? На СВО? Нет, не хотим. Так там же ЛГБТшники, надо же их. У меня слишком будет мало полномочий, только автомат. Ну, нормально, уже как бы джихад, бисмилля. Нет, Войско брат. Иисуса. Я знаю то, что у меня будет очень много полномочий, если у меня будет красная кнопка, например. Ну, смотрите, все, как бы это же плохие люди, эти ЛДПРовцы. Их вот по джихаду. Я не говорю то, что пидорасы плохие люди. Я это не говорю. Не, вы, что бы там ни говорили, как бы их, скажем так, за Россию, родину, мать-перемать, не хотите вот вы, да, как бы. Дольче Габбана, знаешь таких людей? Дольче Габбана. С автоматом в руках. Ибрагим, Нет? ты услышь меня правильно. Знаешь таких За Дольче родину. Габбана? Ну, смотрите, сейчас они туда прорвут, если фронт. Ну, вы знаете таких Дольче Габбана? Зайдут где-то с тыла там, и Зверева тоже превратят в голубого. Он же еще не голубой, короче. И его там... Вы сейчас занимаетесь ахократией, называется. Да я Дольче не Габбана, пойму, знаете таких людей? То вы мне утверждали целые полчаса, что они вот гомосеки, сейчас зайдут, а вы их поддерживаете. голосовали против того, чтобы брать детей. Они, гомосеки, голосовали против этого. Их ЛГБТ-мир... Не, вот представьте, если они придут, они Зверева тоже развратят. Представь, вот Зверев, Я не говорю то, что сейчас все эти он такой люди плохие латентный, люди. а когда они придут, он прям открыто будет, короче, понимаешь? Да дай бог им здоровья. Я же не против них выступаю, а именно политика государства. Короче, Поэтому вы какой-то трусливый джихадист. Я не был джихадистом и не буду. Людей убивать это последнее За конченое дело. Россию джихад это на переводе, там, борьба за... Подождите, я, например, за Россию и Чечню. Вот, тем Чечня более, как там... федерация смотрите, российская. Она будет процветать только с нами. Алаудинов Апти создал войско Иисуса, алейхиссалям. Представляете? А Владимир Владимирович выступает, смотрите, а Владимир Владимирович выступает уже в роли Иисуса, понимаете? Подожди, Ибрагим, ну, войско Иисуса это его право, нет? Так же, как и ЛГБТшники. Почему у вас работает как-то странно вот это свобода слова, свобода действий? Ну вот смотри, вот ты поставил украинский флаг, за них топишь. Вот Алаудинов точно так же имеет право создавать войско, которое захочет. Почему к нему претензии, я не могу понять. Что за... Я за украинцев топлю, потому что украинский ну, понятное народ... дело. Да, объясняю. Я за Украину топлю, потому что украинский народ сегодня находится под вот этим вот, ну, скажем так, под захватнической, там, агрессивной вот этой войны, да? Ибрагим, а вам не кажется, то, что со стороны Российской Федерации? У них евреи. И если бы вот эти Алаудиновы и прочие вот эти там подростки, которые там ходят в ТикТоках, снимаются, если бы они вот так не лазили бы, у меня даже не было бы нужды ставить на фон вот этот украинский флаг, хотя я их и так поддерживаю там от всего сердца. Но для меня не было бы вот именно вот такого показательного вот этого для меня да, не нужно Зеленский было, же да? украинец, правильно? Да, и именно из-за того, что вот эти говнюки создают там войско Иисуса там и так далее, вот я именно из-за этого и позиционирую, что среди чеченцев есть вообще Так другая вообще-то сторона. Иса это ваш пророк. Да вы вообще там... Я Правильно, считаю, а Зеленский не ваш что пророк. вы не готовы даже Зеленский избранный еврей. за мать родину Российскую Федерацию. Конечно, Зеленскому все равно, он уедет на свою родину. Вы, по-моему, какой-то американский сионист. Украинцы закончатся, Зеленский уедет к себе в Израиль. Конечно. Вы этот самый Лексус. Он даже не славянин.
Вы американский сионист, я вас Вы вычислил. просто уничтожаете славянский народ и все, и поддерживаешь это, Ибрагим. Ну, поверь. Кстати, я хотела сказать, что я как еврейка не поддерживаю ни Россию, ни Украину, и даже скажу почему. Потому что в конце придет лекарь и скажет, что во всем виноваты евреи. Поэтому, ребята, убивайте друг друга, миритесь друг с другом, любите друг друга. Мне вообще на вас наплевать, потому что все равно будете винить нас. Стопудово согласен. Стопудово. Ну вот Вы в своей понимаете, ситуации. вы настолько никчемные, что вы боитесь 15-миллионный народ. Вас сотни миллионов, и вы нас боитесь. Кто придет в конце? Кто построит небесный Иерусалим? Вы захватите, вы заберете. Ребят, нам нужно разделиться на частички атомные, чтобы поселиться по всему миру. Перестаньте нас бояться. Перестаньте нас бояться, ребята. И даже если мы избранные для себя. Какое вам дело, как мы себя чувствуем, избранными, неизбранными? Почему, каким боком это вам мешает? Реально. Никто не трогает, вы не трогайте других людей просто и все. А кто вас трогает? Если вы к нам не лезете, мы вообще, нам наплевать, кого вы верите, куда вы молитесь, куда вы кушаете, что вы едите. Хорошо, нам Иран как лез в Израиль? Очень просто. Тебе интересен Иран? Я тебе расскажу. Ну, кто взрывал пейджеры? Кто взрывал? Пейджеры это не Иран. Алло, проснись. Давай я по говорю, очереди. Израиль же взрывал, какая разница? Давай по очереди. Да, мы будем взрывать всех тех, кто будут к нам лезть. Значит, запомни. Ты спросил про Иран, мы начнем Иран. Пейджер это отдельно, это Хизбалла, это Ливан, окей? Не путай в кашу все. Значит, Иран. Посредине Тегерана стояли часы несколько лет, которые тикали каждый раз. И там написано было отсчет времени, сколько осталось Израилю существовать. Скажи, пожалуйста, если такие же часы отсчитывали бы время твоей страны, ты бы их любил бы? Как бы ты к ним относился? То есть вы испугались часов? Секунду. Давай не будем. Это вы боитесь нас, 15 миллионов. А мы часов не боимся как Солнышко, раз. мы Значит, же не следующее... простых людей. Ну, елки-палки. Солнышко, мы тоже не простых людей. Послушай меня, солнышко, секунду. Мы не простые люди, мы тут все служим в армии, и я тоже служила. У нас нету наемной армии. Нет, мы не простые. У нас нету наемной армии, как у других, которым платят деньги. Мы обычные люди, наши врачи, наши музыканты, наши учителя. Все идут служить в армию, потому что у нас другой страны нету, нас больше никто не примет. Во Вторую мировую мы видели этот мир гребаный, который нас не защитил, а только рады были сжигать. Секунду, дай мне договорить. Вы же начали за Иран, ребята. Вообще, знаете, я не люблю к чеченцам приходить и начинать за Израиль говорить. Вас сжигали иранцы или мусульмане? Вас сжигали, вас же, другие. Во-первых, тут ваша проблема, что вы не знаете историю. Амин аль-Хусейни, муфти Иерусалима. Кто такой? Байку я слышал, конечно. Она не байка, зайди гугли, смотри фотографии, видео с ним. В чем проблема? Какой-то имам пришел, Гитлера заставил весь народ поработить, только тебе не смешно? Он не заставил, он с ним сдружился, он призвал очень много, несколько десяток тысяч арабов с нашего региона, мусульман. Причем тут даже имам самого пророка Мухаммеда можно взять три иудейских племени. Бану Кайнука, Бану Надир, Бану Курейца. Полностью истребил Мухаммед. А в конце сказал: не успокоюсь, пока не изгоню всех иудеев и христиан с Аравийского полуострова. Неправда. И не оставлю здесь никого, иудеи, кроме которые его мусульман. предали, нарушили договор. Что ты врешь? Да, эти дети тоже его предали, которых он тоже убил. Дети, да, он людей. палестинцы, Тоже они. убиваешь детей, нормально это. Почему не Мы говорите? сейчас про Мухаммеда говорим. Я тебе какая привожу разница, людей, какая которых он разница? истребил. Лицемерить не надо. Еще раз. Я тебе привожу в пример народ То, что иудеев, ты которых говоришь, он это убил. иудеи, которые делали подлянку. Мать свою нахрен, закрой, когда я разговариваю. Мать, закрыл и слушаешь мой ответ. Или нахрен идешь отсюда. Ваши вот эти... Нельзя так ругаться. Так, кто микро вырубил? Арма, у тебя модерки нету здесь, что ли? Вроде есть. Контролирую этот бардак. Девушка, так я вас спрашиваю по другому поводу.
очень извиняюсь, я сейчас с маленькими детьми, я к вам поднялась по одному поводу. Я вообще скажу, что я не люблю здесь у ребят наших чеченцев вести тему за... Извините, мне можно досказать? Оказывается, мне тут микрофон вырубили, я тут час разговариваю. Когда еврей говорит защиту себя, это все басни. Когда против евреев говорят, это все правда, блин. Все, детей кушают, это делают, кровь пьют, все правда. Ничего еврей не может защитить себя, это уже будет басня. Ты мне привел пример. Это что, мусульмане убивали евреев? Я тебе привожу пример твоего Мухаммеда, который 3 племени загеноцидил. Начиная, которые Мухаммеда предали. Да, дети, с которых он трусы снимал, смотрел, у кого на члене выросли волосы, и тех, у кого уже выросли, всех казнил, у кого не выросли, послал к женщинам и к трофеям, а потом разделил как рабов. Все, сегодня не существует племя Бану Кайнука, Бану Надир и Бану Курейза, а племя курайшитов существует. 3 племени полностью загеноцидены. Что значит, ты про тех, кто предал Мухаммеда? Каким это образом эти дети предали Мухаммеда? Каким? Хорошо, какой-то взрослый мужик предал Мухаммеда. Все 3 племени, что б там предали? Все дети, все женщины, что кого они там предали? Не знаешь, да, а одно племя не участвовало даже в Когда войне. я буду в следующий раз разговаривать, больше не вмешивайся и в унисон не разговаривай со мной. Какой бы группе ты не был. Я не хотел в унисон разговаривать, так получилось. Прости, Я брат. тебе, я вот сидящему дураку. Я понял, брат. Я просто читал за одно племя, которое оно высказало, как сказать, уважение Мухаммеду, и его не тронули. Но когда он уничтожил 2 других, это не воюющее племя он тоже уничтожил. Я читал, я был в шоке. Они ничего не хотели от него вообще. То есть не воевали, не были против, за или так далее, за мусульманство. Он просто к ним потом пришел, когда окреп, и убил. Полностью вырезал. Полностью. Честно, вот боюсь сказать, вот вы называли название, вот боюсь сказать, что, чтоб не ошибиться, как их зовут. Уважаемые, вы как смотрите вот последние 2 войны русско-чеченские, 94-96, потом 99, ну и примерно там по 2005. Вот эти вот 2 войны унесли около 42 тысяч жизней детей. Как вы считаете, вот ответственность должен кто-то за это нести? Сколько сейчас в данный момент живет чеченцев в Чечне? Еще раз повторю вопрос. Вот, Ну, 1,5 есть? Есть. Убито 42 тысячи детей вот за 2 войны. Почему вы Считаете решили, ли вы, 300 тысяч должны ли людей за живет в эти Видеваде? убийства нести ответственность вот эти вот политиканы, вот эти вот всякая военщина? Должны ли они нести за это ответственность? 300 тысяч людей куда делось? Среди вас жило 300 тысяч русских. 300 тысяч это в целом погибшими считается. Ваш чиновник Русских. российский, Среди вас 300 да, тысяч. ваш были. российский чиновник Рамзан Ахматович сказал о цифре 300 тысяч убитых чеченцев за вот эти 2 войны. Теперь, хотя по нашим подсчетам, по подсчетам наших там организаций, по подсчетам чеченской стороны, за 2 войны насчитывалось 250 тысяч погибших, но это еще когда их считали, вот, когда их Брат, перестали считать. который сказал работать не там, брать, а он кто был? Русский, да? Видимо. Работать не брать. Смотрите, вы сейчас вот озвучивали 300 тысяч. Кого убили в Чечне? 300 тысяч кого убили? Чечня началась с геноцида русского народа. Да. Это в прямом смысле этого слова, это правда. Геноцида русского народа, да?
Да. То есть чеченцы геноцидили русских. Начали убивать, Президент да. Дудаев. Да, президент Дудаев, жена которого русская, вот со своей женой Начал там убивать. начал. И его жена сказала: давай, Джохар, давай. Абсолютно вот, гаси верно. этих русских, мочи. И вот мы начали гасить русских, да, а потом прилетели русские самолеты, русских, да, чтобы спасти русских. То, что дальше началось, Вот конечно, так, да? неправильно. Вы откуда брали вооружение? Ну, видите, вы вот там сидите где-то у себя в Мухосранске, да? Вообще-то я живу на Кавказе, И вот Ставрополь. какие-то Салам алейкум. рассказываете, вот, вассалям, и рассказываете вот нам какие-то вот эти вот, сказки, да, которые Я жил числом в мы Черкесске придумали. раньше. Сейчас живу в Ставрополе. Да без разницы, где вы Мой живете. прадед Просто основал вот город вы живете, Черкесск. да, вы живете вот этим Скобеевыми, Соловьевыми, вот это вот, ваш мозг, это состоит там вот эти там, как их, которые там Машаллах. Мой выстраиваются. прадед основал город Черкесск. Где вы... Да. У вас в России прадед- даже евреи антисемиты стали. Мой прадед основал город Черкесск. К отношению Превратились. Судя по разговору, у него сегодня выходной. Кавказом имею, а чеченцам не имею, брат. Короче, И, кстати, вот вы у нас, живете в видите, городе, который основал Ермолов. когда вот с вами, Прикинь. вот ни одного, вот поэтому же я говорю, да, когда тут нас критикуют, обижайся, типа, брат. да, когда нас тут критикуют, о, как же всех русских вы называете, там, туда-сюда. Нету, вот, сколько мы ищем в интернете, хоть одного адекватного. Я понимаю, там была Политковская, Анна, Царство ей небесное. Вот это Новодворская, да, там, какие-то вот это, там, Ковалев, Юшенков, которого грохнули, там, ряд каких-то вот этих, скажем так, чуть-чуть, ну, не то, что чуть-чуть, там, человечных людей, да, грамотных каких-то. Вот остальных ты слушаешь, общаешься с ними, пытаешься вот что-то хоть уловить там, да, Почему как об эти стенку люди горохом. чуть-чуть жиды? Вообще абсолютно полный ноль, понимаешь? Вот Брат. он будет тебе вот эту херню всякую нести, да? Ибрагим. Он собственный рязанский сахар. Ему вообще Ибрагим. пофигу. Вот такая Ибрагим. вот, понимаете? Вот эта масса из там 140 или сколько у Ибрагим, вас лимонов, вы да? ответили на свой вопрос сами. Вот, Первая вот такая вот у вас вот эта сущность ваша, понимаете? Первая Сколько- чеченская война Поэтому вас закончилась называть там, победой отделять вас частей. этих от этих. Понятно, там Правильно, дети, которые правильно. подрастают, вы их тоже себе уподобите вот такими. Понятно, что там эти дети невиновны, короче, в вашем Брат, вот этом дебилизме, первая- да, там, в вашей вот этой культуре, которую вы им передадите, к сожалению, ее. Вот сколько бы с вами не пытаешься вот понять, вот что у них в голове, ты ему что-то рассказываешь, а вы наших 300 тысяч там, а вы это, а вы то. То есть вообще он в жизни, короче, не видел Брат. этого, не знает, что там, и вообще пофигу ему, понимаешь? Вот рязанский сахар взорвали, вот мне даже жалко вот этих людей, да, которые там взрывали, которых на Каширском, там, на этом, короче, в Буйнакске, не Буйнакске, короче. Вот эта серия взрывов, мне этих людей жалко, потому что среди них были женщины, там, дети, Когда ты бабушки. не там даешь какие-то. ответить, ты показываешь слабую позицию. Да, представь, вот даже настолько, сколько мне жалко этих людей, просто невинных Ты абсолютно. которые показываешь взорвали. слабую позицию. Да, даже вот этой жалости у тебя русского к ним нету, понимаешь? И как с вами вот жить или вообще сосуществовать? Вот, чё- Всё. и как вас целой массой вот такой не называть в целом? Тебя und andere Leute irgendwie angreift. So etwas in der Art. Naja, Leute, ich habe einfach mal liegen heute zu diesem Mr. Meat und guck mal an, was der eigentlich für so ein Fleisch hat. Deswegen, Leute, lasst auf jeden Fall gerne ein Like da. У вас там как коллективное, какое-то коллективное сознание, да? И все. Братское. Вместо головы вот коллективное сознание, там, Скобеева, Симонян, Соловьев, короче. Вот это, из вот этого вы состоите там.
Ибрагим. Из мужчины превратился в Соловьева. Ибрагим, а зачем вы даете алкашу казахскому слово? Тем более пропаганду свою вести. Да, Мне просто казак понять он хочется. там или мазак. Мне вообще Ну, казак это вообще этой нации не существует, это все знают. Искусственно созданная Не нация. не надо так говорить, Рами. Это Давай факт. ты не будешь... Не надо. Зачем ты оскорбляешь народ? Я понять не могу. Но этот народ искусственно создан. Стелла, Не искусственно он создан, все нормально. хорошо, расскажи мне историю Что, казаков. палестинцы искусственно вон, пару десяток лет созданы, зато весь мир гудит. Что, казаки тоже могут. Подожди, Не казахи, а казаки. казаки, неважно, кого ты там говоришь. Казаки, это искусственно Да не созданная важно. нация. Хорошо, Историю пускай. Но он сейчас пришел почитай. сюда не как за свою нацию говорить. Единственное, у меня проблема с такими людьми, это когда они начинают какую-то тему, ты им приносишь аргументы, и они, потому что понимают свои бессилия, начинают прыгать с темы на тему, с темы на тему. Они тебе не дают исчерпать одну тему и продолжить дальше. Они тебя будут таскать по всем своим догмам, которые они изучили. Понимаешь? Вот в чем проблема. С такими людьми невозможно, Я невозможно евреев всерьез таскать не буду. проблему. Ну что, Лек, ну так и было. Ты начал с ЛГБТ, перешел на проституцию, перешел на политику, потом перешли на Иран, потом перешли на Хизбаллу. У вас просто потом на евреев вас метет, понимаете? Когда у вас нечем крыть, вас просто, не знаю, рвет на все стороны. Не, вот эта вот песня, вот эта песня, Стелла, если в кране нет воды, значит выпили жиды. Просто это полностью она олицетворяет, да, вот это вот. Да. Ты сейчас там, это видел наглядно, Ибрагим. Да. Как они Вот начали за ЛГБТ, я там, зашла и дошли да, до евреев. Что бы там вот у них не произошло, то есть виноват всегда еврей, да, и все. Ибрагим, каждое свое слово могу доказать. Еврей, который вот, ты сидишь и еще на него зубы точишь, ух, еврей, блин, вода Каждое горячая слово не могу идет из крана. доказать. Еврей, блин, вот еврей вот это. То есть А он то, что будет меня своего человек барина обвинил в и свою алкоголе, вот ну эту хорошо, я алкаш. политику, да, они будут вот сидеть и терпеть это, да, вот так вот. То есть не то, что терпеть, они еще думают, что они там, терпя это все, они там геройством, короче, занимаются. Но при всем при этом все будут точить зуб на евреев. Ух, вы евреи, это все вы. А он доказал, куда пропали 300 тысяч русских, про которых он говорит, они жили в Чечне и погибли, как я понимаю, по его логике, Да, правильно? мы их там без костей полностью Всех проглотили, убили. Абсолютно полностью перемололи, Какой ты ни балабол. костей, ни Убили. массовое Убили массу. захоронение, ничего не осталось, да, сегодня там русские захватили это все. И представь, они сегодня скрыли это, да, вот массовые. Сейчас об этом молчат. Молчат, Да, просто сейчас молчат, короче, молчат. Только вот этих чеченов там, которые 20 лет назад участвовал где-то в боевых Нет, действиях, 30 чеченцы, лет которые назад. попали, это Их базару ждем. там кто-то кому-то помогал, короче, их могут за шкирку утащить. А вот массовые убийства, да, свои, которые там якобы убивали там русских, вот их не хотят, то есть скрывают почему-то. Вот Убивали, непонятно, скрывали почему. вены, Может резали горло. может Путин тоже чечен? Может поэтому там скрывают? Путин очень мягкий человек. Кадыров такой более жестокий. Да, Кадыров, он как раз Путина гоняет там. Базарджок. Да, Путина гоняет полностью. Кадыров там насилует его, геноцидит, короче. Кстати, вот Илларионов, который соскочил сюда на Запад, тоже это подтверждал. Не Что лично, бедного не Путина, нужны чеченцы. да, Не что Кадыров там насилует Путина и помоги, не может даже крикнуть помогите. Брат, если надо отделим, сделайте этот референдум, мы вас отделим. Я тебе отвечаю. В 92-м году что было Да, вообще, блин, если не референдум? Да блин, он, видишь, вот знаешь, в чем дело? У них... Дело в том, что вы не остановились. Он вообще, он полный ноль, понимаешь? Они вообще не в курсе, ни что Вы не зачем полезли происходит. в Дагестан? Зачем? Ненавидеть он будет. Почему? Потому что у него в голове Симонян, вот это, всякие Дагестан? Соловьевы, они сидят, понимаешь, и там в голове вещают еще, Я родился, продолжают вещать. пока еще не было интернета. Зачем вы в Дагестан полезли? То русский телевизор хорошо смотрел, я заметил.
Какая разница, русский, не русский? Ну Зачем? смотри, подожди, смотри, ты за Палестину или за Израиль? Вот в настоящее время ты поддерживаешь палестинцев? Лекс. Ну, конечно, да, Палестина должна быть Вот свободной. смотри, палестинцы заскочили 7 октября, 1400 вот этих жертв, увели там заложников, короче. Вот это все не происходило, да? Происходило там это или нет? Конечно, происходило. И как ты считаешь вот это действие? Я считаю то, что они не правы. Ну значит, евреи правы, что они сегодня палестинцев преследуют вот этих террористов, ищут их. Отчасти правы. Если найдут в сортире, правы. и в сортире их мочат. Это правильно Отчасти же? правы. А что ты тогда здесь? Там, о евреях, Кто слышал в 19 веке, чтобы какой-то народ делали вообще такие душегубы? Это американцы все сделали. Что делали? 7 октября американцы нападали? Собор, Да, Ибраим, а до 7 они их октября то, что было, спонсировали, это не просто считается, вышли что ли? из них. Вышли из их контроля. Подожди. Ну, я так считаю. Кто вышел из-под контроля? Все вот эти палестинцы вышли из-под контроля. То есть Хамас, все оружие, которое там у них... КамАЗ, МАМАЗ, это да. Это американцы, да, вот американские фашисты. Ну, вышли из-под контроля, я так считаю. То есть вот туннели тоже строят Хамас, американцы. Иран тоже как бы снабжает ядерным программам. Иран это персы вообще-то. Ну, Иран. Да, там тоже Америка, да, там Америка. У нас сегодня нашли в Иерусалиме еще один туннель, который вырыли два араба. Там их поймали двое, да, я не знаю, если там двое рыли. 25 метров. В сторону Палестины. Ну, это дает вам право новое? Детей убивать их Да, снайперскими выстрелами в голову, что ли, Стелла? Подожди. Что? Про эти ты говоришь, про туннели какие, ты говоришь Палестина, вообще палестинцы искусственно созданный народ. Это дает право убивать женщин и детей. Нет, подожди, Хорошо. Я просто хотел аналогичный вопрос задать. Вот чеченцы пошли в Дагестан, о чем твердит Лекс постоянно. Чеченцы пошли в Дагестан, не изнасиловали там ни одной женщины, не убивали там дедушек и бабушек. Русские, когда пришли в Чечню... Один момент. Не увели с собой никакое гражданское население в плен. Эти люди пошли там устанавливать Коран и Сунну. Братьям-мусульманам помогать, дагестанцам, своим вот этим ваххабитам, которые там, Карамахи, Чобанмахи, Степашин, вот они их наплодили, а эти дебилы даже этого не поняли. Да, даже этого не поняли, что такое там дагестанские ваххабиты и так далее. И сейчас не понимают. Вот теперь смотри, после этого русские уничтожили всю нашу республику во второй раз. То есть убили около 180 тысяч населения, захватили государство, поработили его. То есть вот это вот, оно так, да, значит, должно работать, то, что там произошло. Это правильно? Против вас дагестанцы взяли в автомат в руки и сказали, пошли вон. Не, подожди, вот смотри, если какие-то ваххабиты пошли в Дагестан, этих ваххабитов накрыли, да, вот, накрыли их, все. Дальше, зачем чеченский народ порабощать, зачем убивать 180 тысяч населения, зачем потом делать вот этих кадыровцев, зачем устанавливать там оккупационный режим, зачем это делать? Зачем дагестанцы взяли оружие и сказали, вассалам алейкум, брат, пошел нахер, пошел Так, отсюда. ладно, Лекс, ты спускаешься, чуть-чуть это самое, рассол там, что-нибудь такое, завтра выпьешь, короче, можешь зайти потом. Сейчас с тобой вообще без. Я же говорю, алкаш.
ты там набухался, а вот этот, который сейчас спрашивал про Палестину, спаситель палестинцев, Да, да, вот к тебе да, к тебе перенаправляется вопрос. Вот захватить Чеченскую республику, русские, захватили сегодня полностью, поработили, это что такое? Там что, когда ваххабиты чеченские пошли, они что, подряд бабушек там стреляли, или дедушек стреляли, или насиловали, или привели каких-то женщин, детей, и их насиловали там, держали у нас дома, а наши женщины и наши, короче, все граждане радовались, о, молодцы, вот привели, короче, там детей в клетках где-то там держать, о, да, хорошо, правильно сделали. Вот такую картину ты видел когда-нибудь такое? Я не пойму, ты сейчас мне, Ибрагим, вопрос задаешь. Зачем ты эту тему мне смешиваешь? Для чего? Аналогию какую-то провести? Конечно, я хочу аналогию. Нет, в этом вопросе там... Ты откуда? Ты откуда? Нохчоусо. Нохчоу, ты же сам... То есть Я тебя знаю не беспокоит, прекрасно да? эту тему. Это сейчас... вообще отдельная тема. То, что Нет, почему там происходит... отдельная тема? Алло, ты чеченец. Это для тебя первично. Потому что ни одного палестинца, я вот подхожу, любого Естественно, спрошу, для меня он это знает, не знает. первично. Да, он Если знает, мы будем не знает, обсуждать что такое эту тему... чеченец, там, ему вообще пофигу. Плюс их вообще лидер Джамаата Хамас приезжал в Москву в 2006 году и сказал, представь, его ваххабиты там воюют, да, там, вот это джамааты какие-то, братья. А он в 2006 году делает заявление в Кремле и говорит, что Чечня это внутреннее дело Российской Федерации. То есть, я не пойму, что здесь происходит. Вы мазохисты там, вот вы ваххабиты или кто? Свободе, я твой вопрос не пойму. Здесь это, причем конкретно в этой ситуации, я где-то заявлял, что эта ситуация как-то имеет отношение к Палестине. Я говорил о том, что Стелла сказала, что нация палестинцев искусственна. Тот вопрос, чеченцы имеют право на независимость, провели свой референдум, провели что такое выборы. Палестинцы? Свободе, давай, палестинцы? Подожди, Ибрагим. Если мы разговариваем, мы ведем диалог. Ты уже ушел от моей темы. Какого? Сказал, Ты для начала определись, какой вопрос, Ибрагим. Смотри. Смотри, я тебе задал вопрос. Ты ушел на другую тему, ты не захотел это отвечать, вернулся к вопросу Стеллы. Давай его тогда раскроем. Что такое палестинцы? Да, я тебе открыла микрофон, открывай. Как это понять? Меня знаешь, что поражает, Ибрагим? Что заходит чеченец к чеченцам в эфир, и вместо того, чтобы обсуждать свои проблемы, его постоянно волнуют арабы. Нет, подожди, Стелла, я тут зашел по нашей теме, когда этот Лекс начал рассказывать ерунду, 300 тысяч каких-то убитых русских, вот эти вот сказки да, наши. Он много ерунды рассказывал. Подожди, не перебивай, Стелла, я говорю, ты не перебивай. Хорошо, мы диалог же тут хотим провести. Ты не повторяйся, просто возвращайся к теме. Давай вернемся к теме. Что такое палестинцы? Объясни нам. Вот в Стейле, в частности, объясни еврейка, которая живет в Израиле, что такое палестинцы. Мне тоже объясни, дураку, я тоже. Меня вот евреи вокруг пальца обводят и почти надурили меня, да. Я сейчас, хочу вырваться из вот этого ситуации, когда меня облапошили. Ты вот должен меня помочь, спасти. Давай на путь истины мне разъясни, что такое палестинцы. Ибрагим, если ты хочешь вести диалог, а не вести какие-то саркастические свои фразы кидать, то давай вести диалог.
А издеваться и какие-то там подшучивания выкидывать, это может каждый. Вы здесь, наверное, не для клоунады какой-то собрались, правильно? Да, ты можешь воду не лить по теме. Ну вот давай просто Как сразу в понять не тему. по теме? Как понять не Ну по вот в теме? тему, Если сразу человек четко в явно тему, с не вокруг, подколом да меня около крутиться. Если человек явно с подколом меня спрашивает, евреи меня вокруг пальцев обвели, Бог, кто это будет говорить? Как это в серьезном диалоге, как это ты себе представляешь? Тут меня не раз это говорили, тут писали, тут сегодня даже в эфире там говорили на эту тему. Давай. Ибраим, я не говорю, что тебя там обвели Я вокруг сейчас пальцев. могу вообще заблудшим каким-то этим стать, да, там, бараном, которого все дурят. Вот у тебя есть возможность своего братана как бы подсобить, да, и не дать обвести вокруг пальца. Давай, объясни нам, что такое палестинцы. Изначально у меня нет цели кого-то там выводить из какого-то заблуждения. Я не оратор какой-то и не агитатор. Цель моего вопроса была, кто имеет право вообще, в принципе, определять, что этот искусственный и можно убивать их женщин и детей. Официальное заявление ООН, что убитыми около 70% женщины и дети. Каким образом это дает право, то, что там искусственно, даже гипотетически, предположим, искусственно, этого народа не существовало, Ты можешь они мне там сказать, набежали. какого числа? Ты можешь сказать, Ты какого мне- числа это было официальное заявление? Я хочу посмотреть. Подожди. всё-таки Если он захочешь... Скажи мне этот день, и я пойду смотреть это официальное заявление ООН, что 70% женщин и детей были убиты. Пожалуйста, я хочу пойти посмотреть. Пустую воду не лей тут. Ты можешь загуглить официальное заявление Скажи ООН. мне, когда это было официальное заявление, я пойду смотреть сейчас. Вот со второго телефона сейчас проверю. Прямо сейчас. Давай, говори, когда это было. Это официальное заявление. Вот я сейчас напишу. Официальное. Просто мне надоели ваши сказки, когда вы что-то говорите. Лишь бы сказать. Ребят, если кто-то хочет подняться, дайте запрос, я вас подниму. А, вот тут есть еще люди, которые хотят. Я пока буду слушать, чуть-чуть занят. Угу, хорошо, хорошо. Язвительного Севчука, человека, который оказался лицом к лицу со смертельной болезнью, и врачи были... Я просто слушаю вас, я попозже зайду. Я просто занята сейчас, руки мокрые. Не, все-таки круто было, да, вот фраер проснулся и говорит, если вы референдум там проведете, я проголосую за, чтобы чеченцы там где-то провели 2 войны, там перебили всех, да, 300 тысяч человек, в Европу выдавили примерно такое же количество. Он целое поколение там воспитали этих, еще инвалиды, не инвалиды там всякие. Вон по тюрьмам еще сидят на ПЖ там и так далее за НОФ. То есть при всем при этом теперь сидите, если вы там референдум проведете, короче. Проснулся референдум.
Значит, куда он ушел? Так, Дада из Багдада, ты куда ушел? Я тебе как раз нашла информацию, Дада. Поднимайся. Я так не люблю, когда люди пускают ветер в воздух, песок в воздух, и все это вот разгоняют. Поднимайся, поднимайся, я тебе нашла информацию. Не знаю, ты, наверное, живешь в России, но с русским языком у тебя, наверное, хуже, чем у меня. Сейчас прочитаем вместе доклад. Куда он смылся? Дада из Багдада. Поднимайся. Давай, идем. Идем, будем вместе читать доклад. Раз тебя свой народ меньше волнует, чем палестинцы, мы будем читать то, что тебя волнует. Дада, ты поднимаешься или нет? Я тебе запрос кинула. Так, ладно. Видимо, не так уж было интересно. У Дады и у Лекса одинаковые ценности. Да. Я, кстати, я вот нашла то, что почитать вам. Хорошо, ребят, я вам почитаю. Значит, в 24 году, это значит примерно год с начала войны, он сказал, что он зафиксировал, вот сейчас вам как раз прочитаю прям слово в слово, чтобы ничего не исказило. Так, где это было сначала? Вот. Официальное заявление ООН о том, что почти 70% погибших, да, 70% погибших в секторе Газа составляют женщины и дети. То есть не 70% женщин и детей умерло в Газе, а из всех погибших 70% были женщины и дети. Окей, Дада? Научись читать по-русски. Не из всех женщин Газы и детей Газы, которые есть, 70% из них были погибшие, а из тех 100%, которые погибли, из них были 70. То есть если 80 тысяч, если 10 тысяч человек погибло, 70 из них женщины и дети. Окей? Это первое. Второе. Что мы делаем, разумные люди, которые умеют думать? Заходим и пишем вопросик. На чем основывается ООН? Откуда берет информацию об этой цифре? Что мы смотрим и читаем? Сейчас прочитаем. Сейчас я вам зачитаю. Так, где это было? Вот. На момент публикации доклада подконтрольное ХАМАС Министерство здравоохранения Газы заявляло о более чем 43 тысячи погибших. То есть всю информацию, которую ООН представляет, берется от здравоохранения ХАМАС. Если они утверждают, что это непредвзятое, проверенное, скажем так, их источниками, почему же в этих источниках находится ХАМАС, террористическая организация, здравоохранение ХАМАСа, террористическая организация, которая заинтересована завышать эти цифры, чтобы поднять мнение народов, я не знаю, ООН там и всех прочих, да? Как можно положиться на террористов, на их цифры, если это в их интересах, предоставить такие цифры? Скажите, пожалуйста. Вот так вот, ребята, промываются мозги. Кстати, я не видела, чтобы ООН предоставил цифры по поводу 43 тысяч примерно убитых в Иране за 2 недели демонстрации. Где ООН находился? Почему молчат? Что случилось? А что они про Йемен молчат? Кстати, в Йемене каждые 10 минут умирает ребенок от голода. Что там про Йемен ничего не говорят? Кстати, когда в Йемене похитили работников ООН, они сказали, что к этим террористам больше гуманитарную помощь не будем отправлять на несколько месяцев наказания. То есть Газу нельзя наказывать, надо отправлять все время
чтобы Хамас воровал эту гуманитарку и потом продавал за облачные цены, и потом за это покупал, за эти деньги себе оружие, чтобы воевать с нами. А вот Йемену, потому что там он пострадал, не надо отправлять гуманитарную помощь. Там дети могут умирать. Что? Извини, в Судане сейчас идет геноцид христианского населения. В Африке геноцид от христиан. В Нигерии там жесткое творится. Кстати, да, что-нибудь, он что-нибудь сказал, не знает никто, он что-нибудь сказал? Нет. Пидериш, как всегда, не озабочен только Израилем. Его только Израиль волнует, что сделал. Так что, ребят, то, что говорит он, меня уже лично давно не волнует, потому что все, что они делают по мне, это мое личное мнение, не знаю, как у вас, это отмывает бабки. Окей? Они просто отмывают бабки. Они еще ни одной проблемы не решили, ни одного конфликта не решили. Они только эти конфликты создают, они их проплачивают, им это выгодно, они отмывают денежку. Вот и все. Сейчас раскидывали там многие, что, мол, они подписали в Евросоюз какой-то закон о депортации нелегальных мигрантов. Напоминаю вам, люди, черных, мусульман и черных Евросоюз трогать не будет. Это будет депортация русских, украинцев и чеченцев. Черных и мусульман не радуйтесь, от них Европу не очистят. Потому что они уже давно у них в политике сидят, и у них настолько политика Европы настолько зависит от этих электоратов, да, мусульманских, что они просто обязаны подтакивать им на все. Вот и все. Вот и вся история их. Да, но я вижу, что ты внизу, я надеюсь, ты послушал, пошевелил чуть-чуть мозгами, которые тебе Бог подарил, и научишься искать информацию. Если тебе кто-то скидывает информацию, поищи, кто источник. Это самое важное. Ты не согласен, Рами? Поднимайся, рассказывай. Вообще я не хочу, чтобы постоянно, вот когда я сюда захожу в эфир к вам, мне не нравится, что постоянно перетягивают тему на Израиль. Поверьте мне, Израиль обсирают в достаточных эфирах по ТикТоку. Достаточно, на всех языках. А вот чеченский вопрос нигде не поднимается. И раз уже есть такие ребята, у которых хватило храбрости делать это, то, пожалуйста, не уводите тему постоянно. Дайте людям говорить о своей беде, поднять свои проблемы, чтобы люди знали. Не делайте этого. Если вы хотите об Израиле говорить, у вас до хрена мест. Реально, очень много эфиров за Израиль говорят. Идите и говорите там. Здравствуйте, меня слышно? Слышно, здравствуйте. Тут у меня вопрос такой возник, вот, может, кто разбирается, такое противоречие. В одном месте пишут, арабы не имеют никакого превосходства над неарабами, а в другом месте пишут, арабы лучшие, а лучшие из арабов курайшит, и вот такая непонятка странная. Это в нашем мире, да, и по отношению к Богу. Просто это не до конца понимают люди. Перед Богом все равны. То есть перед Аллахом, да, если быть точнее. Перед Аллахом все равны. А вот на земле, вот здесь, между нами, людьми, арабы, мусульмане превосходят мусульман, арабы, кефиры превосходят кефиров. Все понял, спасибо большое. Тут зашел
специалист, исламский ученый, может, он что-нибудь скажет. Маршал Дума Сергей, приветствую всех. Шейх великий наш, шейх, ученый, специалист, автор 10 томов разных, короче, религиозных тем. Великий. Участник всех мусульманских конференций. Ага, ага. Да. Вы представляете меня? Имя его настолько известно, что его даже не надо называть. Ну, так вот, я хотел бы объяснить, но я не успел прийти в эфир этому человеку, который говорил насчет Дагестана. Всегда вы любите обвинять чеченцев и втягивать, умеете даже втягивать в такое. Поэтому, вот смотри, откуда взялся Хаттаб, во-первых? Кто его пригласил и кто его прямо в Чечню пропустил, да? Это все это вы же. Кстати, Фарго, ты читал вот это, что когда вот это арабских, короче, террористов там везли через Дагестан, что их там тормознули, а потом через Хачилаева, там, через вот этих местных, короче, гопников, ваххабитов, их отпустили. Это ты читал, Фарго? Нет, я не читал, но что-то слышал об этом. Надо это снова узнать об этом. По-моему, вчера в телеге кто-то это читал, официальная информация. То есть, как это работало все. Так, ну, так вот, дальше я продолжу быстро. И как появился у нас Хаттаб в Чечне в то время, начались взрывы колонн, обстрел колоннов, да. И это все российские гилы, они продавали свои эти колонны Хаттабу. Так как Хаттаб делал видеосъемки. Колонки продавали, колонки. Да, маленькие колонки там. Да, российские. Почему? Откуда? Колонки маленькие, китайского производства. Да. Ну и пошло такое дело, что Хаттаб получал за видеопленки. Один момент. Борс, ты прерываешься? Борс, я сейчас хотел это сам Стелла, вот по теме, как вот на наших эфирах поднимаются еврейские темы, да? Понятно, что если здесь присутствуют евреи, то они могут это провоцировать, да? Но дело в том, что до того еще, как ты зашла, ты видела вот Лех. Я не знаю, ты уже тогда была или нет, наблюдала. Аккуратно чеченцев пытался переключить на вот эту антиеврейскую, антиизраильскую тему. То есть там братушки в Палестине, там туда-сюда, все такое. Не, они настолько это уже как бы наловчились, да, вот им как вот раз плюнуть, вот зайти куда-то к чеченцам в группу и как этих, как я не знаю. Ибрагим, я их не раз спрашивала, а как так получилось, что вот в Сирии, да, погибло, убито было 500 000 людей. Еще сколько там без вести пропавших, не знаю, более 100 тысяч. Вот вопрос, хоть раз кто-то видел такие демонстрации по всему миру за этих людей? Я лично не видела таких демонстраций. С чего это вдруг 500 000 стали менее важны, чем газовчане там? Ну, пусть будет по их цифрам, 70 000, ладно. Вот как так получилось, что 500 000 в Сирии стали не важны никому в этом мире? Или 43 000 за 2 недели иранцев тоже стали не важны? Или все другие народы, которые умирают ежедневно? Ну, видишь, ты, когда даже эту тему пытаешься поднять, они молчат,
игнорируют ее, потом опять как будто ни в чем не было. И мне, знаешь, это даже что напоминает, как будто бы это как бы выше их сознания, да? Вот я слышал, что не знаю, насколько это там правда, я не по книгам читал, а где-то по фильмам, по-моему, смотрел. Когда к индейцам в Америку, ну вот, открывали, да, там, и вот эти прибыли, там, колумбовцы, там, туда-сюда, на кораблях, что это было выше их сознания, да, вот этих индейцев, которые, они даже не заметили вот эти корабли, которые туда прибыли, то есть они не представляли, что могут быть там вот такие корабли с парусами, короче, как бы у них сознание до того, ну, даже не восприняло эту ситуацию. Вот здесь у нас вот такая тоже картинка, хотя у этих создания, по всей видимости, просто, я извиняюсь, сыкует и не хочет принимать вот эту реальность, а хочет принимать реальность, которая официально там поддерживается в Российской Федерации. Так, говорите. Машол. Стелла, шалом. Приветствую всех. Привет, привет. Я знаю, что тебе скажу, Ибрагим. Если бы на стороне малых народов было столько денег, ресурсов вложить на такую пропаганду, которая вкладывается за вот этих арабов-палестинцев, поверь мне, весь мир гудел бы. Но на данный момент очень многие народы могут страдать, быть несвободны в своей стране, и это мало кого будет интересовать, потому что просто ресурсов нет, и никто за этой войной не стоит, никому как бы они не выигрывают с этого ничего. То есть если там нету кому-то в кармашках не потечет денежек, да, то это никого не будет интересовать. Вот я сейчас смотрю на ситуацию даже с Америкой, да, которая 12 дней, когда мы вели с Ираном войну, сидела в сторонке, в последний день присоединилась, потом Трамп надел себе корону на голову и сказал, какие мы крутые. То есть 11 дней Израиль бомбил один, точечно ликвидировал там всю верхушку, пришел в последний день этот побомбил и сказал, ай, какие мы крутые. И остановил войну. Пообещал народу, что давайте, вставайте, будем свергать власть. Люди вышли массово, на страх и риск своей жизни, погибли, а потом он их тупо просто кинул. Почему? Потому что нефть подорожала. И вот так вот примерно по всему миру. Короче, тут век живи, век учись. Вот Лех высказал версию, что на вас напали американские сионисты 7 октября. Короче, тоже интересная версия. Не, вообще вот это с этой Палестина, там вот Израиль, вот люди, у нас на Кавказе вот такие есть проблемы, там чей Крым,
с Дагестаном, там, с Ингушетией и так далее, да, у нас там какие-то свои внутренние, и мы в них не можем разобраться, потому что там Россия там намутила что-то там, и мы не знаем, там эти говорят наш Крым, ну я утрирую, да, Крым, вы понимаете о чем, Крым наш, эти наш Крым, эти наш Крым, там внутри Кавказский Крым какой-то, много Крымов всяких, короче. И вот мы, вот, живущие на Кавказе, не знающие внутри Кавказа, чей Крым, мы лезем разбираться на другом полушарии, чей Крым. Вот я, допустим, вот, исходя из этой позиции, даже не лезу вот израильский, вот это Палестина, потому что я не могу здесь разобраться даже в своей ситуации, где что, кто, что там, когда там. Вообще, какое я имею право лезть к другим и их какие-то вот ситуацию там разрешать, кто прав, кто не прав. И я не знаю, какая-то странная вот эта ситуация. Оставили свой Крым, свою вот эту подрусскость, убитых детей, все это там на пожизненно посаженных, убитых, пропавших, все это бросили, короче. Мы тут разобраться не можем. Мы тут ничего не знаем. Короче, давайте все это забудем. Пойдем-ка мы на другое полушарие, там разборку устроим, кто там прав, чей Крым. Как-то странно это все, неправда? Вот это все, это как-то абсурдно как-то. Фарма, ничего абсурда. Крым русский просто. Меня слышно? Говорите, говорите. Не, если меня плохо слышно, я перезайду. В принципе, я давно поднялся, хотел сказать добрый вечер. Шалом. Нормально. Шалом алейхим. Я еврей, я израильтянин. Если у кого какие-то конкретные вопросы есть, я как еврей смогу за себя ответить и скажу, как оно есть. 35 лет находясь в Израиле, вернувшись на свою землю, живя на Кавказе, родивший на Кавказе, не забывая Кавказ, я хочу ответить любому, кто пожелает мне какие-то определенные вопросы задать. Нет проблем, пообщаемся. Я сюда поднялся сказать вам, ребята, то, что вы делаете для самих себя. Каждый кузнец своего счастья, говорили в народе. Поэтому мы, евреи, сколько? Стеллочка, сестренка моя, кстати, чтобы вы знали. Стелла, сколько лет мы были в бегах? 2000 лет? 2000 лет. 2000 лет. Мы теперь вернулись на свои дома, на свою землю. Кто-то хочет, может сказать, что она не наша земля. Пусть не признает. Но мы, вернувшись спустя 2000 лет, за 75 лет образования государства, как этот казачонок сказал, что якобы вот этот Лех, извиняюсь, я перешел на личности, я немножко внизу посидел, послушал его. Вот как он сказал, что мы на государство Израиль с 47 года, во-первых, он ошибается, 48 год образования государства Израиль. И государство Израиль — это нацистское государство. С его поганых уст было сказано такое. Это, во-первых, я к чему это веду? К тому, что мы за эти 75 лет из этой земли, посмотрите, сколько на этой земле по истории и империй, и всех народностей было, и всех религий. Никто, как и мы, здесь за 75 райский сад устроили. Мы подняли эту землю. Она без нас грустила. Мы вернулись, мы ее подняли. И кто-то хочет к нам с какими-то претензиями подойти, ну пусть подходит. Но я скажу так. Я, как горский еврей, говорю любому своему, кто станет напротив меня и скажет, что он мой враг, я скажу так. Чем на могиле моей мать моя будет плакать, или на могиле моего сына мать его будет плакать, пусть на могиле врага моего мать его плачет. Извините, может быть, это немножко, но уже по-другому никак. Я устал слышать, устал
видеть, что здесь происходит и как у Тут нас не о происходит. том речь. Просто для чеченцев создали врага, которого нет. Создали несуществующего врага для чеченцев. Вот о чем речь. Бросили своих детей убитых, Кого? Нас? своих матерей. Да, для чеченцев сделали евреев врагами. Вот, через эту пропаганду, через исламизацию. Мы обращаемся, мы просто обращаемся к своим чеченцам. Вот вы все бросили, все это вот забыли и пошли какой-то на другом полушарии разбираться в чужой ситуации, в которой вы не можете разобраться. Вы в своей ситуации не можете разобраться, вы не можете сделать оценку прошедшему за эти 30 лет, что произошло, вы не можете оценку дать. Вы не знаете вообще, что происходит у вас под носом. Вы не знаете вообще ничего. И вы лезете на другое полушарие, какие-то там конфликты, какие-то колодцы роете, какие-то мечети в Европах строите, какие-то, я не знаю, уйгуры там, еще какие-то. Все забыли, все бросили, все игнорировали. Ничего не в курсе и бегут там кого-то спасать, кого-то там это. Ну, вот, я не знаю с этим, что с этим, как это. Ну, с самого начала, как я прошел в ТикТок, я только и слышу, что все лезут в чужое болото, как говорится. Но я вам скажу так, каждый бы, вот я поддерживаю каждое слово, которое вы сейчас сказали. Я поддерживаю, каждый пусть разберется, каждый пусть присмотрит за своей пятой точкой, что у него происходит. Извините, может, это грубо сказано, но это всего лишь навсего правда. А потом пусть лезут. Кто-то знает, да я сейчас приведу, вы знаете, мне 50 лет от роду, за свою сознательную и несознательную, может быть, жизнь. У меня есть с самой юности, с самого детства знакомые и мусульмане, и не мусульмане, и христиане, и арабы, и чеченцы, и дагестанцы, и всех знакомых хватает. Барух Ашем, меня Бог не обделил Всевышний друзьями. Но то, что я наслышался за последние 1,5 года, находясь в ТикТоке, вот год-полтора, я чуть с ума не сошел. Я редко захожу куда на эфиры, потому что невозможно ни с кем общаться, не с кем вести нормальный диалог по разуму. Поэтому я говорю, то, что мы здесь сами можем разобраться, и мы разберемся с любым, кто может сказать, что мы не сможем с ним разобраться. Пусть каждый разбирается, где ему как хорошо должно быть. Не надо к нам лезть, ребята. У нас своя история и свое. Вы за собой посмотрите там, кто пытается что-то сказать. Ладно, Нет, они я, просто, наверное, сегодня... они говорят о справедливости, там где-то справедливость должна быть, там с этими, с уйгурами, с другими, какими-то колодцами. Что, я обращаюсь к этим, вот, которые вот эти исламские правозащитники, что вы знаете о справедливости вообще? Вы не знаете дать оценку, справедливую оценку, то, что с чеченским народом произошло. Вы где-то там бродите, где-то в уйгурах, Палестинах, где-то в колодцах. А что, сирийцев забыли? О чем? Сирийцев забыли? Да. А где исламские правозащитники, когда сейчас в Судане христиан убивают? Вы же говорите, что не только мусульман защищаете, а как бы вообще за справедливость. Почему двойные стандарты? Вообще, какие справедливости вы можете говорить, когда в Коране написано, что можно брать замужних в наложницы, в рабыни? О том, когда там написано о рабстве и так далее. О чем вы вообще, о какой справедливости вы говорите вообще? Вы поймите сначала, осознайте, что такое справедливость вообще, что это такое. Потом вот сделайте, восстановите справедливость на своей родине, а потом бегите и делайте там колодцы, там еще где-то там, что-то там, восстанавливайте справедливость в другом месте. Призывайте.
Если говорить о политической ситуации на Ближнем Востоке и вообще в мире в целом, то каждый народ имеет право, если он хочет, на свою независимость, на свою государственность. И точно так же еврейский народ, который хочет жить независимо в своем государстве, никто не имеет права лезть туда. Абсолютно никто, ничего собачье дело не должно быть. Точно так же вот 22 арабских государства. Есть у них право на свою государственность, на свою независимость? Да, есть. 22 арабских государства. Могут существовать? Да, могут. 23-е хотят? Ну, 23-е, да хоть 29, короче. Или 2010. Только не на чужой территории. Только не с такими лозунгами, да, что он кого-то надо столкнуть в море. То есть Что эта тут у тема... нас с земли? Извиняюсь, ведущий, я перебью вас. Ну что тут земли? Что тут земли у нас? Клочок земли. И мы созидаем, и мы процветаем. Я не говорю сейчас вот, мы Бога Всевышнего за бороду поймали. Так, извините мое выражение. Но факт то, что мы не вредим никому, мы созидаем. И нам мешают созидать. Так кто кому враг? Понимаете, в чем дело? Мы же не рушим. Где не проходим, за нами же пепел не остается. А за 7 октября я вам расскажу. Я с этого города, где погибло 67 человек. Вы понимаете, я здесь увидел и трупы и детей, и трупы и взрослых, и стариков. Была бы камера, я вам сейчас показал бы точку, где расстреляли 13 взрослых стариков и женщин. Да мы тут многие Не выжил- видели, я видел эти съемки, да, их вообще нелегко смотреть, потому что там ужас, то, что вот это они устроили там. Мне в первые же часы присылали ролики, где они истязались над девчонками на этом фестивале, где они груди резали. Вы понимаете, что они вытворяли? Вы говорите, мы детей, мы геноцид устроили. Не люди. Животные не то слово. Вы поймите, всему есть терпение, предел терпения. Предел терпения есть всему. Мы геноцид устраиваем. Мы геноцид не устраиваем. Я не буду повторять то, что здесь люди уже 10 раз говорили. 10 раз говорили о том, что они прикрываются своими детьми. Они в детских садах, в школах, в больницах устраивали себе там бункера с оружиями, с боеприпасами. Вы о чем говорите? Мы все вот видели по вот этим ютубам, по вот этим соцсетям, да, как там вот эти арабы, как они ликовали. И не только они, не только эти арабы, а еще больные на голову люди, да, которые вообще никогда в жизни в этом регионе не были, но тоже почему-то радовались. Хотя вот на съемках там вот это все видно, да, что там они творили, каких-то захватили женщин полностью, там у них в этих паху, там в этих местах, да, полностью кровью все истекает. То есть это вот первые это, съемки, да, это первые съемки, когда стали похищать. Эти первые съемки, они сура 4, аят 24, изнасилование замужних женщин. Это предписано, это есть такие аяты. Вы понимаете, там никто не рад, что... Я считаю, что еще официальная статистика будет полная, предельно ясная, сколько людей гражданских там погибло, включая детей.
Я это больше чем уверен. Пройдет время, и это все будет официально. Любая ложь, она всегда ложью не останется. Правда всплывает. Это закономерность в этой жизни. Поэтому я знаю, что да, может быть и погибали там дети. И никто не рад тому, что дети погибают, которые еще ничего не поняли и не осознали. Именно дети. Не юноши, не подростковый возраст, а именно дети малые. Вот за них я, да, могу сказать. Если погибли, да. Потому что по-другому на войне такой не бывает. У нас тоже погибли дети и погибали. Ну, До этого я тоже. знаю, что там вот на таких, например, задачах детей учат, да, что там 2 еврея загасил, там типа еще +1, то сколько евреев. То есть это ненормально. Алло, это ненормально. Это ненормально. Конечно, зачем ненормально. этих детей, зачем с детьми это делать? Ребенок, он вообще не понимает это. То есть ему ты уже его изначально вот превращаешь, да, вот в такого ненавистника. И что из этого ребенка может вырасти? Что? Вот вопрос. Что из этого ребенка может вырасти, если с детства его прививают вот к этой ненависти, к этому яду? Ядом поют, не молоком матери, мать поет, а ядом. Вот что может быть из этого? Ничего хорошего не может быть. Марша Войла, добрый день всем. Добрый день. Привет, здравствуй, дорогой, ребята, всем привет. Я как бы слышала все со стороны, и все вот эти возгласы по поводу Палестины, не Палестины. И я абсолютно поддерживаю Стеллу по поводу того, что ребята, у вас кроме своего дома, с вашей страны нечем заниматься. Это раз. Во-вторых, я благодарю Всевышнего за то, что мы смогли вернуться именно на свою исконную землю, потому что в прошлом столетии, тогда, когда и в 19 и в 20 столетии предлагали несколько стран для того, чтобы основать израильское государство. Там была и Америка, кстати, там была и Руанда, там была и Аргентина. И хочу рассказать кое-что новое, о котором как бы нигде не писалось. Там была и Греция. Так что наше государство пытались создать в любой другой точке света, но только не на нашем месте, не на нашей земле. Так что именно благодаря Ваду, родной привет, именно благодаря некоторым ситуациям мы все-таки смогли вернуться именно на свою исконную землю, и ту, которую изрезали на разные лоскутки, и поделили с разными странами. Окей, то же самое Иордания, которая никогда не существовала, которая, в общем-то, была под, да, это как бы сделали вассала английской короны, Англия, Ливан, да, для вассалов, привет, родной, вассалы Франции. И, в общем-то, поделили так, как поделили. По поводу террористических актов и по поводу Фарго, что ты сможешь, пожалуйста, закрой микрофон. Ты четко топаешь. По поводу террористических актов. Так вот, террористические акты происходили здесь испокон веков и продолжались вплоть до сегодняшнего момента. Мы можем говорить об этом и 18, 19, 20 век. И это происходило постоянно. Да? Можно сказать, что 7 октября стало кульминационным моментом, когда уже, все, это уже произошло, все границы тогда, когда они позволили себе выйти и делать то, что они делали. Сказать, что не видели, что идет снабжение вооружением, да, видели. Вооружение поставлялось из Ирана. Я могу это с ответственностью сказать, потому что у меня есть съемки кораблей, съемки лодок, которые, в общем-то, снимались определенными структурами для определенных публикаций. Эти корабли и эти лодки, как у сомалийских террористов, да, на которых они захватывают корабли, именно примерно такие же.
ничего, на них вот даже никто не обращает внимания, об этом никто ничего не говорит в СМИ. Окей, то, что мы видим в Иксе и в других пабликах, это просто тихий ужас. Людей закапывают в братских могилах, выкладывают штабелями, вот просто как спички. И никто об этом не говорит. Мы это наблюдаем только в медиа, по телевидению вы этого не услышите. Это невыгодно, чтобы об этом говорили, потому что их кровь не стоит ничего, даже не стоит воды, которая ее и так тяжело добывать в Африке. Поэтому то, что настраивают, извините, что я так слишком долго говорю, но то, что настраивают молодежь того же Кавказа, той же России, и мы знаем, каким образом это все делается. И если бы у нас было бы, не знаю, я скажу, что мы дело делаем, да, а не занимаемся саморасхвалом и самоподтверждением того, что мы делаем дело. А то, что мы здесь делаем в ТикТоке, мы стараемся преподнести и показать на самом деле ту правду, что происходит здесь. Наших детей убивают, наших женщин убивают, наших мужчин убивают, стариков убивают, младенцев, беременных женщин убивают. На них смотрят просто как на кусок мяса и просто как на добычу и огромное счастье, которое свалилось на голову, когда он убил еврея. И опять же таки это делают все почему? Ну, потому что надо освободить территорию, им тут не место, евреев надо всех убрать в море, и чтобы тут вернулся быть халифат. Так что, ребята, я не понимаю, точнее, я понимаю, что происходит. Глупость, тупость, необразованность, стадо баранов, которые подпитаны на протяжении последних 20-30 лет, новое поколение, даже два поколения, которые подпитаны постоянной ненавистью ко всем, кроме того, что у них происходит у себя под носом. А у себя под носом они не видят ровным счетом ничего, абсолютно. Почему? Потому что говно вот свое болото устраивает. В своем болоте можно сидеть, и там тебе хорошо. И как они говорят, ну вот мы подождем, посмотрим, что произойдет. А что произойдет? Вас держат за идиотов, вами управляют, вы как стадо баранов, куда пастух скажет, туда вы повернетесь. А Израиль, пожалуйста, не трогайте, мы сами разберемся. У нас есть договора с мусульманскими странами, нормальные отношения. И поверьте, мы не ищем войны. Для нас война – это тяжелая ноша, как и физически, так и экономически, так и морально. Я недаром сказала первое слово «физически», потому что наши мальчики и девочки получают ранения, серьезные ранения, погибают. Нам это не нужно. Нам это не нужно. Мы стараемся принести мир и жизнь в этот мир, а нам постоянно вставляют палки в колеса. Все, я закончила. Хочу сказать по поводу России. Живите где вы хотите, находитесь где вы хотите. И вообще разные страны в этом мире. Мы ничего не имеем против кого-либо или чего-либо какой-то страны. У нас нет этого абсолютно. Но у нас есть проблемы с той политикой, которую ведут те или иные страны. Если эта политика не сходится с нашими нарративами, мы должны договариваться, мы должны видеть, какое у нас может быть будущее. А если мы вообще не можем договориться, то тогда проблема. То получается то, что получается на данный момент. Вот и все. Политика – это такая вещь, когда две страны, либо 3, 4, 5 имеют какие-то выгодные точки соприкосновения. Если их нет, то то, что мы наблюдаем, это тот же самый Иран, те же самые хуситы, Мали и все остальные страны. Ливан, который находится под захватом, как французская колония. Иордания, которая находится под влиянием английской короны. И Иордания все равно будет делать то, что скажет ей английская корона. А мы должны уметь выжить во всем этом хаосе и направлять свою страну на мир и процветание. И Олег сказал абсолютно точно, что эта земля была просто песком
и болотами. А то, что сделали наши прадеды здесь, ну, это цветущая страна. Все, замолкаю, слишком долгая речь. А что такое такая тишина? Спасибо. Слушай, Маюша. Спасибо, моя хорошая. Итог какой-то. Итог это жить, процветать, стараться изо всех сил нести добро в мир, растить своих детей и защищать государство. Вот итог. Райских гурий не хотите ли в итоге? Созидать и процветать. Кстати, я тебе должна сказать, что обрати внимание на ту же самую Саудовскую Аравию и Арабские Эмираты, Бахрейн, Оман. Эти страны заточены на зарабатывание денег. Привет, мой хороший. Зарабатывание денег. И, кстати, у них есть те же самые третьи силы, через которые они орудуют в Африке. Так что прошу не забывать. А мы, если вы видите, обратите внимание на то, что происходит за последние несколько лет в Африке, к каким соглашениям мы пришли в Южной Африке, и те, о которых мы даже не могли себе представить за последние 15 лет. Так что Израиль не идет захватнической войной по всему миру, а заключает дружественные соглашения и коалиционные соглашения, которые выгодны для нас. Вот так. Я себя чувствовала как учительница на брифинге. Ребята, подключайтесь, кто хочет подняться. Да, я знаю, что меня называют учительницей четырехглазой. Это я прекрасно знаю. Эх, чеченцы. И каков итог, пишут чеченцы. Да что с нами произошло? Абсолютно никаких ни ценностей. Вот это все подменили, да, там. Рай, гурии, короче. Все равно помирать. Ничего вот такого не хотим, да? Вот чтобы в следующем поколении нормально этим поколениям оставить что-то, чтобы они жили.
чтобы свою какую-то историческую справедливость восстановить, чтобы как другие народы нормально жить, развиваться, пользу приносить вот этому миру. Ибрагим, я хочу просто, вот мой совет, это мой личный совет, я не навязываю свое мнение, но вы должны выстраивать свое лобби, вы должны наводить свои связи, вы должны, я не хочу опять использовать слово «вы должны», искать союзников в правительстве. Вы должны, а надо сказать, вам нужно. Вот, Вам нужно, должны... да, русские, это мой русский, прошу прощения. Вам нужно искать союзников в европейской политике, союзников в самой тоже России, выстраивать ходы и такие планы, которые бы шли долгосрочные, и те союзники, которые были бы на вашей стороне, чтобы могли протянуть вам руку помощи в главный момент. Не знаю, я бы поступила бы именно так, потому что на политической арене решаются очень многие вопросы. Очень многие вопросы. Как-то так. Ну, видите, вот нас здесь в одних европейских странах 300 и более тысяч, да, там. Потому что точные цифры тоже сказать сложновато, потому что это демографический рост. Вот я когда сюда приезжал, нас 2, потом нас 6, да. То есть вот это... И что вот получается? Все, казалось бы, вот люди там, все равно молодежь, она же учится, какие-то навыки, потом специалисты потихоньку. Вот это все. И вот им же это надо. Вот этим людям, это же их как бы будущее, их там будет ситуация на нашей родине такая политическая. Смотрите, на данный момент, да, вот когда мы... Да. Ибрагим, то, что я хочу вам сказать, извините, что я вас перебиваю. Чем больше людей будет находиться в как правильно сказать, Асбара, Стелла, помоги мне. В информационной войне. Да, чем больше вас будет находиться в информационной войне и разъяснительной работе, стараться использовать все возможности, все медиа, которые можно сейчас на данный момент использовать, и как можно больше приносить информацию, потому что вас 300 тысяч, если хотя бы 10 тысяч будут заниматься этим, да, то поднимется определенная волна, которая захватит все больше и больше и больше людей. Обязательно. Чем больше информации, тем лучше. Да, просто это помимо того, что вот это все дело не безопасное, скажем так, тут главное все равно такой инструмент, да, который во всем этом, это идеологический. То есть, если какая-то опасность, ну вообще жить в этом мире тоже небезопасно, если кто не знает. Потому что мы находимся на огромной вот этой вот планете, да, на шарике, который крутится там вокруг себя, да, там с офигенной скоростью, потом несется вокруг Солнца, потом еще вместе там с Солнцем где-то несется по галактике всей. То есть безопасно жить в этом мире. Неизвестно там, что в любую следующую секунду произойдет. Но все-таки это не мешает нам как-то благоустраиваться.
там о личном каком-то успехе думать, да? Вот точно так, как вот человек думает о личном успехе и так далее, есть еще и такой общенациональный, то есть вот эта вот ситуация, я не знаю, помимо вот этого страха, да, который там наводят вообще страх, есть обоснованный, а есть вообще необоснованный вообще страх такой, удобный страх, да, вот, там страшно что-то, поэтому я лучше пока здесь где-то в стороне, в тени посижу. Ну, оно не работает все равно, вот это. Бояться всего, что происходит, да, там, бояться последствий, оно не спасает. То есть какие-то действия, вот, их надо предпринимать. Не имеется в виду, что мы тут кого-то там к чему-то призываем, просто вот взяться за ум. Вот эти все пропагандисты, вот все, что здесь, в вот этом информационном пространстве, вот, это вообще до того очевидно все, да, вот заходит какой-то этот, там, что-то вбросил, и все как эти, в эту, как стадное вот такое вот, все куда-то. И на чем это в основном основано? Правильно, на идеологическом. То есть идеологически изначально тебе там вбили в голову вот этот какой-то кефир, вот этот какой-то ягуд, вот этот какой-то неверный, видишь? Вот они плохие, там, видите, мусульман обижают, там, вот такое. К сожалению, вот это все равно работает все. Оно работает, и против этого только точно так же информационно. То есть информационно-просветительско. Только вот так вот. По-другому. Больше каких-то других этих. Ибрагим, кто-то просит подняться. Капсула 2000. Вот он. Добрый вечер. Меня слышно? Да. Да, вас слышно. Доброго времени суток. Добрый вечер. Пармат здесь слышит? Здесь слушаю. У меня вопрос такой. Вот если бы, скажем так, включали ваши лекции, ну, вы поняли, о чем я. Вот, все те разборы, которые вы делаете, хадисы с Корана, аяты, вот нейтральный человек, который не вглублялся в это никогда, в ислам. Ну, человек, который рос с, скажем, пропагандой, с нотками суфизма, и просто чтобы он засомневался в своей идеологии, во что он верил всю жизнь, с чего бы вы начали? Что бы вы начали с ним говорить? Про что вообще? Там однозначно моральные вопросы. Наложницы, на маленькой девочке брак, двоюродные сестры. Прям по моральным вопросам его сразу можно чувство провести. Ну, вот эти темы, касаемые Аиши и то, чего вы сказали, это как бы они переводят, скажем так, что эти хадисы не сахи, недостоверные и все такое. То есть, ну, их даже, как я и сказал ранее, не вглублялись. Нет, они достоверные. Неважно, что они делают, они достоверные. Сахих Бухари хадис достоверный. Если он говорит, что хадис недостоверный, ну, блин, я сказал бы ему просто,
тут не разрешат мне сказать. Это вообще, ну, дебил конченый. Мертвое полушарие. Если он говорит, что Сахих Бухари 4 фикха, он в любом случае в одном из масхабов, Абу Ханифа или имама Шафии, все 4 масхаба, весь шариат, вся юриспруденция исламская строится на этих хадисах. Если он настолько дебил тупоголовый, то там вообще нечего делать. И пусть пойдет бетон мешать, и все. Вы, наверное, как никто другой, понимаете, о чем я, да? Человек, который там, скажем, рос в семье кавказской, где господствовал именно суфизм, там не было такого, скажем, радикального ислама. То есть это светское течение, там, гибридный вот этот ислам с перемешку с христианством, скажем так. Просто там не бей ближе, ну, не убивай, там, не кради, все такое, туда-сюда. Вот такого человека привести в чувство, чтобы он усомнился в каких-то вещах. Только вот эти темы, которые вы привели, да? Просто мне интересно. Да, если он такой тупой имбецил, который, ну, Сахих Бухари не знает, что это Сахих в исламе, он если настолько свою религию не знает, то это привести, и если он говорит недостоверный, то дать ему лопату, и пусть бетон мешает, все, он ни на что больше не полезен. Он всю жизнь будет бетон мешать, и все. Короче, гиблое дело, понял. Никому мешать не будет, ну и в принципе, пускай себе это работает. Ага, понял. Касаемо хиджаба, вот эти моменты просто, возможно, они были, возможно, вы уже отвечали, просто мне просто для себя хочется снова это обновить, что ли. Насколько я знаю, в Коране прямого смысла нету об этом. Про хиджаб, все такое. Есть там. Есть, да? Да. Покрывайте джильбаб, то есть платки вперед бросайте, закрывайте свои лица, красоты. Лица, разрез на груди. Там вот джильбаб. Грудной разрез. Не, там джильбаб был, который сзади, там платок такой длинный был, чтобы его спереди бросали. Нет, там лицо не закрывают по Корану. По Корану там написано разрез груди. Пусть они закрывают. И не показывают своих прикрас, кроме тех, которые видны. Да, вот именно. Это имеется в виду аурат, а не лицо. Но если лицо красивое, он притягает... Лицо тоже женщины, аурат, да? Ну, в принципе-то понятно. Жопа барана тоже аурат. Надо закрывать. Для таких людей понятно. Да. А у вас, есть своя религия там какая-то, там жизненные ценности? Там вы про ислам Есть Ибраим, разговариваете. есть у него. Ибраим 71% мусульманин. Кто? Есть иуды, есть еще здесь. Вон Ибрагим Никархо написано, видишь, наверху сидит. 71% мусульмане. Ему можешь поднять до 100%. Я Вот никого не пытаюсь. я бы хотел бы чуть-чуть поднять свои проценты. Здесь есть такой имам, я его попросил стать нашим имамом. Кемаль его зовут. Блин, он один раз только к нам заходил. Это самый лучший имам из всех имамов, которых я видел. Надеюсь, он больше не зайдет, Ибраим, а то у тебя еще проценты упадут. Из-за него мой вот этот 72%, он как бы
поплыл. И на 71 я спустился. А если даже будет у тебя 90 будет, это не поможет тебе. 72. Почему? Чё не поможет? Потому что полностью надо покориться исламу, а не 70, там, 30, там. Что? Ну, я могу с вами поспорить, у кого. Давайте на кон ставлю свои 71. Я не буду. У вас сколько там? Я не буду с тобой спорить, мне ты не интересен. Твоя вера там. Я просто хотел узнать, а у вас там своя там жизненные цели там, допустим, Нет, здесь. я пока 100%, я извиняюсь, я просто 100% пока еще не видел. 100% где-то в Афганистане, в Мавритании, вот там. Остальные по большой, по большому счету, извиняюсь, балаболы. Да, балаболы такие. Аллах не говорил, чтобы мы там были все такие безгрешниками. Аллах говорит, что мы каялись в своих грехах. Вот что Он от нас требует. Речь не о грехах идет, речь не о грехах. О чем? О чем? Речь идет о явных предписаниях в Коране, там, Сунне, которые вообще на которые плевали. Ну, надо совершать. Видите, о том, что у вас музыка там в телефоне кефирская стоит, я не про это сейчас. Я о явных таких грехах, которые против Корана, Сунны. Погодите, ведущие мусульмане, да? На 72. Это как понимать? Я извиняюсь, мне позвонили. Так, подождите, вот моя тезка зашла, моя тезка. Приветствую, Машо. Здравствуй, Ибрагим, это я, Мика. Как дела? Заблокировали мои аккаунты. Нормально все, как у вас? Ничего. У меня вот, скажите, а вот эта вот девушка, которая у меня на аватаре, скажите, пожалуйста, вот ей надо соблюдать все каноны ислама. Она просто в исламе находится несколько месяцев и одевает открытые платья. Можно мне сказать? Да, пожалуйста. Вы, зачем вам эта девушка? Сколько вам лет? Вот мне просто. Зачем? Мой обычно у девушки не спрашивают, сколько. Не, вам хорошо, да, это серьезный Нет, это разговор. моя подопечная. Это моя подопечная. Я ищу мужа, желательно. Вам больше подождите. 40, я так понимаю. Да, я ей ищу мужа, желательно из Пакистана. Хорошо, я понял. Давайте я вам скажу мое мнение. Вот вам больше 40 лет, да? Как прошло вот эти 40 лет? И эти 40 лет вот так быстро... Не, я по скорости. Прошли. По скорости. Быстро. Очень хорошо прошли. Воспитала Нет, я дочку понимаю, что очень замечательную. хорошо. Да, я рад за вас. Но быстро прошли, правильно? Ну, и что? Послушай, Сейчас Абдуллах женит ее на тебе. Успокойтесь, не ведись на него. Не, подождите. Я хочу вам новость сказать. Остальное тоже так быстро пройдет, и вы окажетесь там, где надо. Знаете, понимаете? я вам такой секрет об этом открою. подумайте. Зачем вам вот это все? Абдуллах, я вам такой секрет маленький открою.
маленький секрет открою, что мы все там окажемся. Понимаете? Все, Да, даже вы. Вот, Даже вот, вы. все мы там окажемся. Надо об этом позаботиться, понимаете? Даже вы. Даже вот этот... Да, да, и, да, да, да. Можно материться я- тут, Ибрагим? Ибрагим, можно тут материться? Да, тут материться. Ну, нежелательно, но если уж... А ладно. Не надо, Ладно, не надо, ладно. не матерись. Даже... Хорошо, не буду. Не буду. Я поэтому спросила. Можешь Даже вот такие говорить ублюдочные- завуалированно ПДР. Да, даже такие ублюдочные, как батя жидов, вот этот Абрек. Он не козел, он не козел, он Ой. Он, Я просто не это- выражаться, чтобы, он, да. он гей. Да можете его называть. Вы о себе подумайте. геи нормальные Он могут во мне быть горит, там. ребята. Он хуже гея. Бесконечно. Просто я слышала недавно болит? его стрим, что он там говорил. Вот. Этого обсоску я знаю уже 3 года. Что это за обсоска? Вот этот Абрек. Недочеченец. Поэтому вот эта вот девочка, его подопечная тоже, она к нему любит ходить. На бутылку его садиться. Вот. Скажи, Да. пожалуйста, Амика, тут серьезная тема, а ты нам разгоняешь. Ну все, ладно, я все молчу. Давай, не Я порти, просто думала, мы- может, здесь найду. Не надо. Давай, мы его поженим в другом месте. Поверь мне, Хорошо, ПДР всё. хватает достаточно в ТикТоке. Хорошо. Я извиняюсь, Ибрагим. Все нормально. Вот Абдулла это был, которому позвонили. Да. Абдулла, а у вас вот эта кефирская музыка, она халяльная на телефоне? Не халял, не. Все, Это хорошо. тогда нормально. Ладно. Так, сколько у вас процентов там было? Вы 100% или как у вас там? Я? Да. Я соблюдаю все, как бы сказать, все приказы Аллаха. Делаю намаз, держу пост, плачу закат. По возможности. Джихад Отдать тоже, мне. наверное, делаете, да? Джихад иногда. Финансов. Не делаю, но деньгами помогаю. А Закат вот даю. физически не делаете все-таки, да? Как? Откупаетесь, да? Знаете, вот финансовая поддержка тоже он очень много значит. Абдулла, у меня к вам вопрос. Вы платите только закят или джизью тоже будете платить? Садака. Я и за свою религию и жизнь готов отдать. Не, секунду, жизнь нам ваша не нужна. Я спросила, если вы только закят платите или джизью тоже? Жизнью тоже. Не жизнью, а джизью. Джиза. Нет, джиза это яхуды должны. Ближе к концу свету даже дерево и камень будет говорить, что о мумин. За мной. Яхуд спрятался. Секунду, не мешайте ему, дайте ему рассказать. не говорят? Абдулла, вот я яхудка. Расскажи мне, когда я тебе должна платить джизью, чтобы я просто подготовилась? Не, уже джиза не будет уже. Это раньше было. Раньше Вы была платили джизя? джиза раньше платили. А теперь вы платите евреям. Подожди, а теперь вы евреям платите, правильно? Все банки же у нас? Я с банками не имею ничего. Как не имеешь? Банки это всемирное место, где соблюдают, Я содержатся кредит все не беру. деньги. Я кредит Но не беру. не важно, берешь ты кредит, не берешь, все равно банки держат все деньги, управляют миром. Электронными деньгами пользуетесь? Как тебе сказать? Гитлера, помнишь Гитлера? Вы захватили все банки Конечно, Германии. мы его помним. Да, Конечно, что он с вами как делал? родной. А Что он с вами делал?
Что он нам с нами делал? Расскажи. Вот. Видишь, а теперь мы с твоими братьями... А теперь мы твоих братьев мусульман имеем. Видишь, как хорошо? Ай, как хорошо. Ну, это не надо. Радостно. Секунду, голова. Радостно. Послушай меня, Абдуллах. Смотри, ты с такой радостью говоришь об Освенциме, что мне захотелось тоже порадоваться за ваших братьев-мусульман, которые раком теперь перед нами стоят. Для того, чтобы... Видишь, в очередь закрой рот. Рот закрой, монгол. Я с тобой не разговаривала сейчас. Рот закрой, когда я говорю. Уничтожу тебя, блядь, нахрен сейчас. И поверь мне, даже и перед Ибрагимом извиню 100 раз, но обматерю так, блядь, что тебе мало не покажется. Весь твой тухум, блядь, поимеешь, сука. Ты что сидишь, радуешься, а, пидорас вонючий? Или твои деды не воевали там? Ты за Освенцим радуешься? А? Человек, чтобы радоваться одной. Животное, блядь. Воин. Сидит и радуется за Освенцим, блядь. Потом говорите, что мы к вам относимся как к животным. Да вы же животные. Очередное животное. Сколько бы... Я только лишь один хотел бы вопрос этому животному задать. Тебе лично евреи что сделали? Лично тебе, негодяю такому? Так, он у нас испарился куда-то. Закят он платит, блядь. Какой ты закят платишь, блядь? Да ты будешь гореть в аду, блядь, сколько бы ты ни заплатил. Чмо. Потом они удивляются, почему я их вот к ним так отношусь. Да потому что вы животные, блядь, вы же не люди. Как вам можно по-человечески относиться? Потом приходите, ноете, дети. Какие вас волнуют дети, если вы до сих пор за Гитлера плачете, восхваляете? Стелла, вопрос к нему, к этому ублюдку. Сколько мусульман было убито? Он знает? А мне 9 миллионов мусульман было убито. Майя, мне похеру, сколько мусульман, сколько христиан, сколько евреев. Подожди. Сам факт, что человек... Секунду, Майя. Давай. Сам факт, что человек радуется, с таким счастьем он это говорит, вообще все равно, какой народ умирал. Сам факт радоваться вот этому, да, это просто, это даже не животное, потому что животные тоже не радуются. Животные такого не делают. Не, ублюдок конченый. Начал песню петь там. А это в конце света за камнем будет вот эта сказку вот эту. Дебилы, блядь. У мозгов нету, нитка натянута там, в башке. Самое интересное, Галибал, что он думает, что если он заплатил закят, то его Бог будет благословлять после того, что он сидит и радуется Освенциму. Ну, я не знаю, что в этих мусульманских головах проходит, но явно что-то нездоровое. И навряд ли медицина уже поможет им. Серьезно. Да, уже бесполезно. Человеческого если нету, все это уже. Так, к нам в гости зашла Мария. Мария, приветствуем вас, Машо. Привет. Я отправляла свою заявку, когда я не помню уже, как этого человека зовут, который высказывался про Освенцим, про Джизию высказывался, что ему платить ее не нужно. Уже нет Джизии. Абдулла говорил, что Джизию уже платить не нужно. Коран, видимо, отменился уже давно, раз Джизию платить не нужно. Ну и вообще послушала Стеллу, Стелла все отлично говорит. Испугался, растерялся, ушел. Я хотел у него, просто слишком жарко было, я хотел у него спросить, почему джизию отменили. То есть, если для христиан и иудеев, по-моему, там три варианта, да? Либо принимать ислам, либо платить джизью, будучи униженными. И третье, это уже туда отправка в райские сады, на тот свет. А для
язычников, там, для многобожников, для них только два варианта. То есть, либо сразу принимает ислам, либо отправляется в это путешествие туда. То есть, интересно, вот, Абдулла, что там произошло? Больше христиан, иудеи, как бы, ее джизья не принимается уже. В этом плане это было, то, что, как бы, все уже, вот эта опция, она отменена, и теперь только остались две вот эти. Или он что-то другое имел в виду? Мне кажется, он сам не понял, что он имел в виду. Он что-то сказал, сам не понял. Ну и вот такого интересного собеседника потеряли. Сидим тут без него. Ушел, убежал. Да, После того, как он это говорит, уже какой он собеседник, конечно, уже с ним даже говорить желания нет. Ну, это понятно. Он, наверное, еще и какой-то районный имам там, имам на районе. А как красиво заходил, да? Такой интеллигентный, спокойный, добродушный, платит закят, молится, 5 раз намаз делает. Прям Да, а ангел ангелов. музыка тоже крутая, кефирская на телефоне стоит. Что за здравие закончил, как за 100% ты меня опередил. Не смог продержаться долго. У меня такое ощущение складывается, что по всем этим канонам, ихним устоям, которые по исламу записаны, вот по поводу джизи, в основном сейчас большинство, наверное, хотят, чтобы эти времена вернулись. Наверное, мечтают об этом. Почему? У меня только напрашивается один ответ. Что ничего, ни на что они не способны. Не сесть, не посрать, не покараулить, говорят в народе. Извините за такое уже. Понимаете, они хотят, видимо, чтобы им платили, и они жили в свое удовольствие, в свой кайф, в свои наслаждения. Они ни на что не способны. А еще вдобавок скажу еще маленькую вещь. Я вам скажу так, кто ко мне подошел бы, неважно, или подходил бы за это джизи, или как она называется, я бы эту джизю просто аккуратно бы ему в глотку воткнул бы, эти же деньги, которые должен был бы я бы заплатить. И все, и он бы ими захлебнулся. И больше никогда бы он за джиджей никому не приходил бы. Я знаете, что вам хотела сказать? Я заметила, что я за эти 3 года, что я сижу на вот этой информационной войне, я настолько научилась вот этих людей, которые приходят такие вот интеллигентные, спокойные, хихоньки-хахоньки, да, и рассказывают про себя, какие они добрые. Я настолько научилась, выработала в себе вот это вот, задать вот 1-2 вопроса и вытащить с них все гнилье. Прям сразу вытекает. И это уже не первый раз у меня такое. Помнишь, недавно тоже у Самира было? Когда я его спросила, ну там рассказывал евреев, как он евреев любит, какой он добрый, вообще всех народов. И когда я его спросила, что ты думаешь насчет небесного Иерусалима, с него понеслась, понос, да, понос из щели. Селочка, я, Ибрагим, я должна выйти, я перезайду из машины. Все, всем хорошего стрима, я перезайду, постараюсь. Так, всего хорошего. Так, Мартин у нас просится, или это еще зависший, по-моему, Мартин? Зависший. Мартин у нас тоже такой 70%. С Мартином мне довелось пообщаться.
Посвящен этот эфир, или вы просто общаетесь, собираетесь тут? Этот эфир посвящен чеченскому вопросу. Угу. Чеченскому чуть-чуть не расслышала. Хочешь объяснить? Ты лучше, наверное, объяснишь. Ну, у нас вообще-то свободный микрофон, да, Угу. там любые темы приветствуются. Ну, поначалу мы начали такую тему, вот у нас вопрос остается открытым. Когда пророк Мухаммад летал на 7-е небо на Бураке, ему было предписано 50 молитв. И когда он спускался на 6-е небо, уже от Аллаха, пророк Моисей, который там на 6-м небе смотрящий, согласно там, Корану, Сунне, он спросил у Мухаммада, что тебе дали. Он сказал, 50 молитв, намазов. И Моисей сказал, вернись, это слишком много, надо, чтобы поменьше как бы тебе скосили. И тот, короче, вернул, и он ходил его туда-сюда, посылал, пока до 5. Да, знаю эту историю. Да. И даже после этого Моисей сказал, вернись, типа мои последователи, только 3 было предписано, и то не придерживались, это сложно. Ну, тот уже не вернулся, как бы, последний раз сказал, что ему стыдно. Угу. И вот непонятно, почему Аллаха предоставляют в таком виде, да, как несостоятельного какого-то Бога, который не знает того, что знает Моисей. Угу. Вот обидно просто за это, за все. Ибрагим, а вы мусульманин? Да, 71%. 71% это что означает? Уже 71, да, Ибрагим? Я же говорю, у нас тут имам был один. Угу. Дар Джамаль один есть. Не, Кемаль его. Ну, это, блин, такой, у него особое такое, я не знаю, то ли аура, или как это назвать. Только от одного его присутствия проценты сгорают. Повышаются. Сгорают. Не, сгорают. Да, он же джиннов видел, я рассказывал. Это вообще опасный человек. На понижение, у него на понижение срабатывает. Наоборот, Да, не идет. но он, блин, вернись, если ты слышишь, Кемаль. Просто я таких имамов давно не видел. Ну, то есть вы мусульманин, Ибрагим? Да. Да, вы мусульманин. И вы этот вопрос задаете... Альхамдулилля. Поняла. И вы этот вопрос задаете тем, кто, на ваш взгляд, лучше понимает в вере, вам что-то непонятно? Или вы просто интересуетесь мнением публики на этот счет? Ну, и так как я 71%, для меня вот это вот не то, что, скажем так, не логично, да? Для меня это выглядит как, я не знаю, как насмешка над вообще человеческим разумом, как бы преступление против человечности. Вот так вот правильно это будет. Ага. Ну, это звучит так, как будто... Вот это высказывание звучит так, как будто 30% здесь пересиливают вас, ваши 70%. Ну, то, как вы это сформулировали. Про насмешку. Ну, я имею в виду именно в этом... В этом вопросе, скажем так. Да, в этом вопросе это как бы уже надругательство вообще над человеческим
ну, одним словом, это преступление против человечности. Вот так вот я это рассматриваю. Пока вопрос открыт. Может, я что-то недопонимаю, поэтому хотелось бы его закрыть. Вы не мусульманка, Мария, случайно? Нет, я не мусульманка. Я интересуюсь исламом, но я не мусульманка. И никогда не была, никогда там ни с каким... Ну, смотрите, именно этот вопрос, как я понял, вы тоже с ним как бы знакомы. Я знакома, да. Вы его изучали. И вам вот как? Я прав в том, что именно эта легенда, она звучит вот как преступление против человечности. Ну, знаете, я столько, к сожалению, негативных моментов об исламе знаю и видела, где противоречия, да, как это сформулировать так правильно, аккуратно? Много противоречий, много таких не очень человечных моментов действительно в исламе я замечала. Так что у меня в целом впечатление, ну, то есть я все еще не мусульманка, то есть я ознакомилась с исламом и мусульманкой не стала. Вот так вот я это сформулирую. В этом вопросе, ну, это для меня... Вы не рассматривали, чтобы вот прийти в ислам? Может, Нет. шахаду вам я зачитаю, повторите в эфире? Нет. Я не хочу становиться мусульманкой, спасибо. Я ознакомилась с исламом, и вот я много разных моментов противоречивых для себя видела. И вот это один из таких моментов, который спорный. Мне кажется, что если изучать вот эту религию досконально, то появится много вопросов. А вы осознанно приняли ислам, или вы просто родились в мусульманской семье и продолжили быть мусульманином? Ну, я, естественно, родился в мусульманской семье. Только для нас, как бы наш ислам, это была вот чеченская такая культура с небольшим набором каких-то религиозных ритуалов, да, вот суфистского толка, которые полностью противоречат Корану и Сунне. И у нас частично присутствует и христианство, вернее, вот присутствовало, да, вот в том, что мы практиковали. И я даже думаю, из иудаизма вот какие-то моменты там присутствуют. То есть вот такое, что-то вот такое было. А потом уже пришел истинный ислам в середине 90-х. Вот, издательство «Бадр» в Москве. Тоннами оттуда завозили нам литературу. И вот так вот. Потом начали появляться вот эти русскоязычные арабы, которых там через Дагестан завозили. Даже некоторых, когда там остановили, потом их отпускали дальше, пропускали. Вот так вот к нам в республику они проникали. И вот там потихоньку вот эта вот тема начала развиваться. И там я вот уже во время военного действия, я там участник во второй вот этой русско-чеченской войне. Ну, изначально я не, конечно, еще на тот момент, там, в 99-м году, там, на 2000 я еще не придерживался вот этого истинного ислама, а потом уже вот где-то 2001-2002 год, вот там уже, когда такое партизанское дело там началось, вот именно в религиозном плане меня переубедили, что то, что чеченцы практиковали, вот там наши зикры, наши вирды, вот то, что суфистское, вот об этом я говорил, что оно неправильно. И это, да, логично как-то было, что это неправильно. Просто после этого моя логика, она не остановилась. И я пошел, наверное, дальше, да, вот. И дальше начал критически вот так подходить к этому. То есть вы
углубились в ислам в осознанном возрасте? Ну, углубился я бы не сказал бы, потому что на тот момент я не углублялся. Просто вот то, что мы практиковали, чеченцы, да, например, вирды, скажем так, у нас есть ритуалы такие у чеченцев, религиозные ритуалы, там танец такой с восславлением там Бога. И в разных этих группах, скажем так, религиозных вот этих течениях или подтечениях, вот эти ритуалы, они по-разному у нас проводятся. И мне вот, я когда дискутировал, да, с ваххабитом, мне объяснили, что вот Бог един, Он послал там кучу пророков и прислал последнего пророка, который пришел с истинной последней инстанции. И если Бог един, если вот пророк, он для всего человечества, там, до судного дня, скажем так, принес одну единственную истину, то как это так? Вот у чеченцев какие-то разные, скажем так, религиозные убеждения, там вот эти разные ритуалы, короче, это неправильно. И вот мы придерживались вирдов, это так называется, вирды, как бы группа вот это религиозное течение. Вот я лично, мои там, ну, скажем так, родители, наверное, предки принадлежали к вот этой группе, там, вирт хаджи, короче, хаджи вирт, это по-чеченски так звучит. И вот это, когда мне разъяснили, что, ну, как это, вот, хаджи вирт, потом ауди вирт, потом там тоты вирт, короче, разные вот эти течения. А какого вирда сам пророк тогда был? Он же тоже как бы является примером для всех, для всего человечества. И действительно там логично, я вот подумал, да, это так не может же быть, если для всего человечества одинаково предписаны какие-то религиозные предписания, как это может быть для этих вот так, для других всяк, да, действительно, это логично. И сам пророк, если не делал вот этих дел, то, а он, если не спослан как пример для подражания, то да. Ну тогда это самое, не объясняли же мне, что пророк на 9-летний женился, что можно изнасиловать замужних женщин по аяту 24:4. То есть этого я не знал. Я знал, что вот то, что там родители, там, что не воруй, там, не врать, короче, не, скажем так, никому вот это не приносить там вреда, вот такое что-то. А тут оказалось по-ваххабитски, короче, все по-другому. Ну, то есть по истинному исламу. И почему вы, зная такие моменты, ну, на мой взгляд, достаточно серьезные, о пророке и то, что, ну, с точки зрения обычной морали не очень приемлемо, вы все же остаетесь мусульманином. И, как я поняла, вам это тоже не близко, то, что вы описали в исламе, то, что есть моменты, которые вам не нравятся. Почему вы все равно остаетесь мусульманином? Нет, вот я наоборот в последнее время больше склоняюсь к тому, что вот именно что в чеченской среде сформировано, да, вот какие-то танцы вот эти религиозные, ритуальные, что это наоборот должно оставаться как историческое наследие в чеченской культуре, и это наоборот своя некая изюминка, да, вот национальная, там, традиционная. Даже если она не из религиозных побуждений, то вот некое наследие, да, там, традиционное такое, да, то, что в народе было, его я, наоборот, сторонник, чтобы вот эти моменты, ну, их как бы не забывали, что ли, или чтобы вот такая традиция, она не мешает
То есть наоборот, чтобы в чем-то была некая изюминка, короче, у каждого народа, скажем так. Просто потом вот дальше, когда я начал рассматривать вот это мазхабы, я узнал о мазхабах в исламе, о мазхабах, 4 мазхабах. Это мазхаб имам Шафи, и мазхаб имама Малика, потом ханафитский мазхаб и Ахмад бин Хамбаль, короче. Это 4 вот такие течения религиозных. И когда мне один чувак начал рассказывать об этом, я его начал троллить и засмеял. И потом вот этот, который меня подсадил на ваххабизм, он как раз вот нашу эту дискуссию, где я того рассмеивал, туда подошел к нам и говорит, о чем вы говорите? И я так говорю, вот смотри, типа Аллах един, да, там, пророк един, всем мусульманам одна религия как бы ниспослана. Это говорит про какие-то мазхабы, разнообразие. Тот говорит, не, это есть такое. И вот это первый такой момент был, когда меня осенило. Да елки, тут же мне про эту же логику объясняли, когда меня от своего традиционного как бы отбивали. А тут получается, какие мазхабы, какие разновидности в исламе, когда... То тогда какого мазхаба был пророк? Это что за фигня вообще получается? И вот после этого я, скажем так, начал сдавать позиции. То есть, скажем так, плыть по течению. Такой психологический момент, когда нужно было и это потроллить. Просто получилось так, что вообще как бы надо от религиозного дела отказаться, потому что если это нелогично, то вот это тоже. И чтобы, скажем так, не как бы полностью от религии, скажем так, не отойти или это тоже не начать троллить, пришлось это проглотить, хотя это было полный тупняк. Короче, полное отсутствие логики и противоречило тому, из-за чего мне... И это все равно у меня вот так в голове крутилось постоянно. Приветик, Ибрагим. Да. И вот, к сожалению, из-за того, что, скажем так, тогда я сразу против этого не выступил, вот я как бы какое-то время глотал дальше вот эту чушь, которая там противоречить могла и так далее. Вот такое дело. Так, приветствую. Орлан. Ух ты, крутое у вас имя. Приветствую, Маршвол. Приходите свободно. Расскажи, о чем ты рассказываешь, я что-то понять тебя не могу. Сейчас повторять будет сложновато все это как-нибудь. Нет, ты вкратце поясни, просто я не совсем понимаю. Насчет религиозных там убеждений, насчет личного какого-то, скажем так, опыта, да, там религиозного. Вот такая тема была. Ежик в тумане, я думал, ты рассказываешь. Вот азимут у нас как раз мусульманин 12,5%. Я тоже мусульманин. А вот азимут он 12,5%. Сейчас он еле-еле, короче, их тоже пытается удержать. Азимут. Как там среди кефиров? Несложного? Кефиры все будущие мусульмане. Не сложно. Ага, поживем увидим. А ты, Ибрагим, ты мусульманин или нет? Я мусульманин, альхамдулиллях, 71%. 71, а ты в процентах как-то изучаешь? Да, я просто вот признаю в какие-то, скажем так, моральные... Он противоречивый мусульманин, он не знает. Какие-то человечные моменты, ну, общепринятое, скажем так, дело, которое предписывает, наоборот, вести
себя с людьми, там, скажем так, достойно, там, гуманно и так далее. А вот моменты, где предписано замужество, там, 9-летний с 53-летним, потом изнасилование женщин, потом, извиняюсь, посасывание груди. Ибрагим, ну вот зачем ты вот эту пропаганду ешь? Скажи мне, пожалуйста. Ну зачем? Вот моя бабушка, да, я тебе так скажу, да, она вышла замуж, ей было 14. Ты хочешь сказать, что мой дед был каким-то педофилом? Ты это хочешь сказать? 100 лет назад моя бабушка вышла замуж, ей было 14. Орлан, а деду сколько было? Подождите. Причем тут ваша 14-летняя бабушка? Да. Да, 14-летняя бабушка и... 15. Да, вот 14-летняя бабушка, нужно посмотреть, за кого вышла, потому что мой дедушка, прадедушка, женился в 15 лет, еще даже бороды там не было. То есть в 15 лет его женили, там всех перебили, короче, поэтому мелко. Просто нужно понимать, что в разные времена есть разные традиции, понимаешь? Раньше, допустим, да? Я-то понимаю, выходил из религии, я-то понимаю, в моем народе за это казнили. Я все прекрасно сейчас понимаю. За это не казнят. Понимаешь? Да, я все прекрасно понимаю, только у нас тут одна проблемка небольшая. Какая у тебя потому что проблемка в том, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, он прислан как назидание мирам. То есть в назидание мирам это человек, культура и нравственность которого любимее всего для Аллаха. И все, что делает он, за исключением одного момента, да, насколько я знаю, аят 50, сура 33, где сказано в конце аята, что тебе дозволена любая верующая женщина, которая подарит тебя себе. Это лишь предписано лишь для тебя, для того, чтобы ты не испытывал никакого стеснения. Ибрагим, ты мне скажи, пожалуйста, один момент, меня не надо перебивать. Меня не надо перебивать, Орлан. Зачем ты мне микрофон закрываешь? Попросить не спешите, я еще Что не ты себя не договорил. по-мужски ведешь? Орлан, я понимаю. Не что закрывай мне удобно. микрофон, попроси просто и все. Чё? Да. Смотрите, проблемка в том, что пророк, он является примером для... Куда делся Орлан? Так, Орлан. Тонкая Орлан. душа у человека. Да, Орлан улетел, как орел у нас. Короче, проблемка в том, что вот это все, что делал пророк, за исключением аята, вот то, что конца аята 33-50, то, что я назвал, за исключением этого, все, что он делал, является до судного дня примером для остальных. И вот вы такую здесь устраиваете, скажем так, дискуссию, да, как будто бы я это я-то вообще это никому не советую, не желаю. Но проблема в том, что мне там или любому, верующему мусульманину, наоборот, втюхивали, что если ты не полностью мусульманин, что ли, тебе же вот предписано, вот это же пророк делал. И получается так, что вот то, что предписано, вся вот эта сунна, то, что выполнял сам пророк, это до судного дня. Ему, если сегодня какой-то дедуля в Афганистане 53-летний или 63-летний пытается жениться на 7-летней, на 9-летней девочке, то там это нормально происходит. Почему? Не потому, что афганцы, там для них это хорошо, нехорошо, Нет, я не могу понимать, о чем ты потому вообще что этот рассуждаешь. мусульманин следует чисто сунне. Следуя сунне, он ведет себя правильно в соответствии с исламом.
Я все теперь говорить. А когда вот твой народ уничтожали и выгнали со своей земли в этих вагонах, как баранов вывезли, и когда вас мусульмане спасали, ты не был против? Скажи, пожалуйста. Чё, какие мусульмане спасали нас? Это что? Да, когда это чё в было? 40-х годах операцию «Чечевица», знаешь, да? Когда чеченцев и ингушей в вагонах вывезли в Казахстан и их тут в степи бросили умирать. По дороге сотни тысяч вымерло. Скажи, пожалуйста, когда мусульмане спасали, делились своим хлебом, ты против не был? Какие мусульмане? Орлан, а Казахстан что, были мусульмане, что ли? Я что-то не припомню. Каким? Своим кровом. Да, это мусульмане, казахи мусульмане. Орлан, алло. Ты нам Орлан, сказки не рассказывай. Ты В знаешь, советские что, времена какой нахрен ислам был? Кто вас спрашивал вообще? Кто-то спрашивал, что ли? Вам привезли, сказали, молчите тихо, и так будет. И русских вам тоже привезли, чтобы ассимилировать вас. Что ты сидишь сказки рассказываешь? Кому Русских к нам втираешь? никто не привозил вообще, во-первых. Конечно, Понятно? русские сами взяли и поперли ваши степи сухие. Конечно. И еще как поперли. И еще как. Сначала Орлан, казаки поперли, если- нужно учиться лучше. Они так хорошо поперли к вам, Орлан, что вы даже своего языка не знаете, что вы знаете русский лучше, чем свой. Мен қазақша білемін, сен түсінбейсің қазақшаны. Он имеет в виду целину. Казахшин бильмером, но знаю азербайджанский, так что если будешь волочить, я Да, все... белмесам ба, хайда бар. Еще ты будешь мне говорить про казахский. Конечно, буду. Тебе Что напомню, ты мне что- будешь говорить про казахский? Я тебе скажу, Орлан, в следующий раз ты научишься с людьми разговаривать уважительно. Окей? Я буду разговаривать с людьми так, как я буду считаю нужным. И у Тогда тебя Орлан, спрашивать не буду. Орлан, я по-казахски не бельмес, но если вы не в курсе, я вам объясню один моментик, да, о котором люди, которые пережили вот эту высылку. Коротко. Окей, по-моему, 47 по 49 это годы, где больше всего с голоду погибло там чеченцев, если вы не в курсе. Да. Вот такая ситуация. То есть, Он, наверное, еще голодомор Казахстана не Ты помнит. хочешь сказать, что казахи голодом травили тех чеченцев, которые здесь были? Ты это хочешь сказать? да у казахов, у самих там есть, не было. Это сложное время. Вы когда хоть рассказываете какие-то эти... Я не виню ни в чем казахов там никто ни о чем не спрашивал. То есть им привезли и Серьезно? посадили просто этих людей. А значит, то, что ваши деды рассказывают про то, как их привет, Наши деды... делились последним, это все вранье, да? Я Да? не Ты слышал, хочешь сказать, чтобы что они там все врут, деды... да? А Орлан, если я тебе не слышал. десяток ссылок скину здесь, в Ютубе, где чеченцы достойные рассказывают, как это было, целые фильмы сняты, ты тогда скажешь, что они врут? Найдешь себе храбрость? Ты знаешь, у меня есть собственная история, да, которую мой отец рассказывал, потом которую мои какие-то близкие. Где? там Откуда твой отец рассказывали. родом? Скажи. Я сейчас не помню, надо у брата спросить. Ну, я помню, вот он рассказывал. Ты не знаешь, там откуда какой-то твой момент. отец родом? Нет, я не знаю, где он там в Казахстане родил, я не помню. Ну все-таки в Казахстане, да? Родился в Казахстане, да, мой отец. А почему вдруг он родился в Казахстане? Орлан, а такой вопрос. А какое отношение Да, блин, имеет ты, Орлан, вообще чеченский с вопрос темы уехал куда-то. к исламу? Нет. Какое отношение имеет чеченский вопрос Вопрос прямой. к педофилии? Вот какая связь? Вопрос Педофилии? Нет никакой педофилии. Ясно, Мария? Не надо говорить о том, чего вы не знаете. Скажите, пожалуйста, когда Иосиф женился на Марии, Мария, если вы знаете свою религию, скажите, пожалуйста, сколько было Иосифу лет, когда он женился на Марии? А откуда Простой вы знаете, вопрос. какая моя религия? Я не христианка. Сколько было Иосифу лет, когда он женился на Марии? Вопрос. Орлан, я не христианка. Не съезжайте, Орландо, не съезжайте с темы. Послушай ты, Орлан. Они хотят... Азимут, подожди, подожди. Смотри,
мы сейчас не хотим с темы съезжать, да, на Иосифа, на Кобзона, там, я не знаю, на кого-то. У нас тут ситуация такая, вот мы с Марией разговаривали, и я ей разъяснял там и собственный какой-то опыт, да, там, религиозно. Вы зашли, потом начали спрашивать о религии, потом мы куда-то уезжаем в высылку, какие-то придумываем. Нет, вот я у эти тебя истории. спросил у тебя, о чем вы разговариваете? Ты сам сказал, что ты вот говоришь это, о религии. да, тему ПДФ не отменяет ни высылка, ни чеченцев, ни ингушей там. То есть эта ПДФ тема, она остается открытой, понятно, да? Орла, они хотят принять ислам, если там есть педофилия, есть там, хотят принять ислам, потому что у них еще страшно там дела, они хотят более легкие. Вот Азимут хочет свою внучку выдать за своего ровесника. Как вам вот такое, Орла? Вот видишь, они за тебя решают, запомни это. У них с 3 лет, поэтому они ищут более легкую. Нет, Ибрагим, ты вообще, да, вот ты вот хорошо. Ну, Подожди, у кого это с 3 лет? Ты на кого намекаешь? У вас, Евреев? у вас. У нас. Слышь ты, подожди. Ты что сейчас евреев засунул в разговор, который ведут два и там тоже есть. Слышишь ты? Тебя кто-то трогал? Он это умышленно. Они съезжают. Конечно. Постоянно. Тут 1000 раз объяснили. Пальцы им ломать надо. Они любят пальцами указывать. Они просто без нас никак себя утвердить не могут. Вроде бы взрослый человек по голосу, ты вот а херню говоришь, поришь что еще ты ту. мусульмане, да? А как ты можешь такие вещи говорить? Скажи мне, пожалуйста. Какие вещи? Вот такие, которые ты сейчас говоришь. Смотри, я не приемлю вот такие вот вещи. Ты что, не понимаешь? Для меня неприемлемо ни изнасилование женщин. Да, ни изнасилование женщин для меня неприемлемо. Не всякие вот эти там двоюродные браки, да, инцест. А для кого это из мусульман это приемлемо? Ты мне скажи. Так, как для кого? Для кого? Для пророка. Для пророка, для всех последователей пророка. Ну ты с головой дружишь, что ты говоришь вообще? Орлан, где-то там в Афганистане это делается, они говорят. Нет, в Афганистане это делается. Во всем мире в Афганистане почему это делается? Азимут. Давайте, подождите, сейчас я вам выключу обоим, вы перебиваете меня. Вот давайте, ты, Азимут, дедуля, и вот этот Орлан, наш гость. Можно я скажу? Вы можете четко дать оценку. Вот я даю четкую оценку, да, когда 53-летний дедуля женится на 9-летнем ребенке, это мразь вот для меня. Вы можете Хорошо. вот так оценку дать? В Афганистане 15 лет находились оккупанты американские. Ни один из них не был свидетелем, чтобы 9-летняя выходила замуж. Ни один даже случайно не был. Вот где это все? Там в каких-то катакомбах это все делается? Или как у них там? А это же разрешено исламом. Дело не в том, что делается, дело в том, что разрешено. То, что разрешено, не обсуждается. То, что совершается реально, вот что надо обсуждать, понимаете? То есть мы обсуждаем мусульман, а не ислам. С 3 лет можно взять девушку замуж. С 3 лет. Вы же это не совершаете? Ну какой ты дебил. Астафируллах. Да, тут 1000 раз объясняли, что там за... Скажите ему, пожалуйста, израильский возраст минимальный для вступления в брак в Израиле. 3 года 1 день. Ну кто тебе такое сказал? Яхве, ихний Яхве говорит. Моисей. Где? Покажи стих. Читай Тору. Читал Тору, нету такой чанды, как у тебя там. Нет, да. Скажи стих. А где в Коране 9 лет? Стих, говорю тебе, говори. Стих, где? Где в Коране 9 лет? Мы сейчас про Тору говорим. Ты ж про Тору хотел говорить. Ну, там... Говорим про Тору.
Ты старпер, балабол, сидишь и позоришься на весь интернет и говоришь, что 3 года у них можно. Над тобой, как над клоуном, потешаются и тут слушают тебя. Понимаешь? Покажи, где в Торе. Ты сказал в Торе. Покажи, где в Торе. Какой стих? Покажу, когда найду. Вот поищи, Привет. а потом Закрыли, я разговаривай. в Торе разговариваем. Ибрагим, скажи мне, вот ты, допустим, да, хорошо, ты вот принял какую-то другую религию и так далее. Ты зачем обсуждаешь религию и то, что дорого, миллиарды людей, Ничего я не и принял такие еще. вещи говоришь? Скажи, зачем тебе это надо? Ну иди своей Ничего. дорогой, живи дальше. Смотри, во-первых, я ничего не принял, я там на тех же позициях, где и был. Ты не можешь быть... То есть Смотри, я никогда, если я тебе разъясню, я никогда не принимал ни педофилию, осуждаю, чтобы нас не блокнули, ни какие-то там у изнасилования, тебя права ни нет никого какую-то, судить, Ибрагим. ни какую-то вражду там с кефирами, с яхудами, какие. Я никогда в этом не участвовал, понимаешь? То есть я просто констатирую то здесь, это то, кем я являюсь. Один. Второе. Зачем мы это делаем? Зачем мы это делаем? Мы это делаем, вот вы Орлан, да, там из Казахстана где-то, вам всего хорошего, у вас там нормальный там президент, у вас есть спецслужбы, которые контролируют весь этот ИГИЛ, у вас есть там свои какие-то национальные интересы, вам вообще вот, вам лично Орлану, вы не молились там никогда в жизни, наверное, намаз не делали. Вам вообще не, вы можете так мысленным каким-то мусульманином быть. Это не проблема. Это в мире такие люди, они как бы пассивные, скажем так, какие-то сочувствующие. Вы не мешаете там никому. У нас чуть-чуть другая ситуация. То есть наш народ, его именно на этой теме им манипулируют, кидают его на всякие геополитические вот эти фронты. Нас вообще там дебилизировали, нас настраивают, скажем так, порождают ненависть в нашем обществе. Вон в Сирию, сколько казахстанцев там поехало, казахов. Больше всего в Сирии отмечено там Вашингтон-Пост, кто эти все цифры там изучал, больше всего в Сирии присутствовало чеченцев, 14 тысяч. На втором месте только саудовские аравийцы. Вот представьте, маленький народик там из миллиона человек, который 2 войны пережил, который по миру еще разбросили, который вообще от своих корней отбился, едет куда-то в Сирию, да, в арабскую, и там с женщинами, с детьми своими, да, там, семьями. И там он без вести порастеряли всех, потом там этой хренотенью начали заниматься всякими вот этими предписаниями, да, там. Но ты тоже же в Чечне живешь. Не, я сейчас не об этом, да, я вот пытался разъяснить ты их вам, когда вы осуждаешь, хотя спрашиваете, сам сделал то же когда вы спрашиваете, зачем вам это, почему, я пытался вам объяснить, все, теперь можете говорить. Я просто хочу тебе ответить. Ну, во-первых, Ибрагим, твое мнение это, конечно, хорошо, но судить кого-то у тебя права нету. Нету такого права, тебе никто не давал. А второе, ты рассуждаешь об этих людях, которые сделали свой выбор, хотя ты тоже сделал выбор. Ты не живешь в Чечне, ты живешь где-то там, не знаю, в Европе, может, или в Америке, там, спокойно, да, но это тоже твой выбор, и все уважают твой выбор. Ты же там не в своей стране живешь, не на свой народ работаешь, не на свою землю работаешь, а где-то в другой стране платишь налоги и приносишь другому народу это. Ну, твой выбор, пожалуйста, Богом данное тебе право. Какие проблемы? Ты их осуждаешь? Ну, Орлан, ты на себя видите, посмотри в сначала, своей прежде чем ты стране, да, в своей стране жить нам не дали, да, вот нас через вот Ну, это может вот быть, у них та же религиозное. проблема, как и у тебя. Может быть, в своей стране им тоже жить не дали. Да, я вам просто разъяснить хочу, да, вот что у нас произошло. Вот у нас в нашей стране нам не дали жить, да, нам закинули вот этот ваххабизм, через него полностью сделали дебилами там какую-то часть вооруженных людей.
Я очень много знаю чеченцев. Да, начали ими управлять которые и там создали казус белли, вот такую ситуацию, чтобы атаковать, начать войну, да, затащили в Дагестан всякие дагестанские мулы, их к нам притаскивали, потом этих туда затащили. Степашин приезжал в Карамахи, Чабанмахи на вертолете, прилетал на тот момент директор ФСБ, и по телевидению всем говорил, что в Дагестане отличный шариат в Карамахи, в Чабанмахи, во всей России бы такой. Вот мы даже гуманитарку там привезли. То есть вот этим занимались, там распространили это дело, связали там вот этих с чеченцами, потом напали на Карамахи и Чабанмахи, и чеченцев туда потащили якобы спасать братьев-мусульман. То есть у нас получилась вот такая ситуация. Наш народ это не поддержал. Никаких ни ваххабитов, никаких ни хренобитов, ни террористов. Наш народ четко осудил это все. И наше государство, правительство, все осудили эти действия. Но тем не менее нам вот прилетело после этого. И нас сейчас по всему этому миру тоже продолжает преследовать вот эта идеология. Вам в Казахстане, наверное, хорошо у вас ваш государственный язык, там у вас ваша история, ваша культура, вы нормально живете там плюс-минус, да, как-то экономику. То есть в ваших руках это все дело развивает, это не развивает. У нас другая ситуация. Мы как бы разменная монета сейчас, да, там где-то нам... При чем тут мусульмане? Я не могу понять, Ибрагим. Не, к вам вообще претензий, Орлан, нету. Молитесь, Нет, ты же рассуждаешь о мусульманах, понимаешь? Я понимаю, ты бы говорил о политической, да, чеченский народ, я согласен. Нет, если бы я бы пришел к казахам на далее. канал и начал бы их там, им говорить, там, ислам не так или сяк, или сколько ты процентов, или вот это неправильно, тогда эти претензии были бы понятны тоже, ваши Ибрагим, претензии. ты пойми, ты рассуждаешь в очень негативном ключе, вот, о том, и как ты сам подчеркнул и сказал, я осуждаю что-то там и так далее, что для многих людей одна из основных и главных ценностей в жизни, ради которого многие жизни готов отдать. Ты об этом подумал? Понимаешь? И ты говоришь, пожалуйста, не реагируйте. Как мы можем не реагировать, если для нас это ценность? Понимаешь? Лучше бы ты меня как-то лично у вас вот оскорбил, в Казахстане шариат, у вас, Орлан, у вас шариат в Казахстане? Нет. Почему у нас это? Подождите, я не пойму. Подождите, я не пойму, какого черта это Орлан лез чеченские горы. Пускай свои барханы. Мы свою тему решаем, свои проблемы, чеченские проблемы. Ты заткнись, пошел вон отсюда. Я прям хотела на нем, я хотела на нем оторваться, но ты это сделал раньше. Ибрагим, я преклоняюсь перед твоим терпением, я бы уже давно бы его порвала бы, как тузик тряпку. Но скажу ему так вот за спиной, да, хоть получится, но скажу. Значит, Казахстан, когда ты так пренебрежно говорил, что на вагонах таскали их, как там, не буду повторяться, Казахстан не был мусульманской страной. Это было при советской власти коммунистической. И никакой религии там не было. Вы кушали свинину, бухали, как и сейчас бухаете, и гуляете. И половина казахского народа вообще тенгрианцы. Поэтому не надо нам втирать про свой ислам в Казахстане. Окей? Я вообще больше скажу. У вас дозволены геи в Казахстане. О каком исламе ты нам втирал тут 2 часа? Блядь, ты чё, ты нормальный? Я просто в супермаркете была, не хотела орать. На меня просто люди смотрели как на ненормальную. Это первое. Второе, ты, если не понимаешь, вот меня реально убивает. О, какой пророк, чего? Вот мой дедушка, вот моя бабушка. При чем тут дедушка, бабушка? Я тебя спросила простой вопрос. Окей, бабушке 14, а дедушке сколько? 50-60 или он был примерно ее ровесник? Да, на Кавказе, на Востоке у нас были приняты эти обычаи в те времена, в 14-15 лет. Но там муж не был там на 40-50 лет старше, старикашка какой-то. Это первое. А второе, самая большая проблема, Орлан, что ты не понимаешь своей тупой головой,
что ты сегодня живешь в свободной стране Казахстан благодаря твоей политике, твоей страны. Вот когда ты превратишься в Иран, или превратишься в Афганистан, или превратишься в Пакистан, в Йемен, в Ирак, в конце концов, где узаконили 9-летнюю девочку замуж выдавать, вот тогда ты свой рот, сука, не откроешь. Потому что когда твою дочку придет старикашка 60-летний, имам, при положении, и скажешь, что хочу твою дочку, и ты закроешь рот и отдашь ее, как это творится сейчас в Афганистане, где девочек из-за голода продают просто как овец. Вот тогда ты свой рот не откроешь. А пока ты сидишь тут, джигит, блин, защищаешь свой ислам, заткнись уже, зауройся, блядь. Вот когда ты будешь жить по исламу, а не в своем Казахстане бухать, жрать все, что попало, вот тогда будешь говорить. Я пока не видела в Казахстане какого-то ислама. Только вот таких, как ты, много говорящих. Вот. Жестко, но по делу. Я всегда жестко. Я люблю жестко, они только так понимают. Он еще на меня подпишется и будет за мной бегать, ты посмотришь. Да, Зимут, если будешь открывать рот, тебе тоже будет жестко. У тебя спина такая голая, да? Вы потом, поклонники мои, вы же бегаете за мной по пятам, потому что вы от своих жен не получаете. Голая, поэтому... Азимут, ты за мою спину не смотри. Ты мусульманин, сука, ты должен опустить глаза и не смотреть на чужих женщин. Ты что, свой Коран не знаешь? Не смотри. Если не смотришь, откуда знаешь, что спина открыта? Тебе не стыдно, старый пень? Она везде у тебя. А? Слышь? Везде у меня. Пень, я тебе говорю. Тебе не Азимут, стыдно? послушай меня. Я тебе скажу, вы любите получать пиздюлей. Вы подписываетесь на тех, от кого получаете пиздюлей, и по пятам бегаете, потому что вы мазохисты, садисты, все отклонения, которые есть в психическом нормальном человеке, они все у вас. Мы Вы трахаете... Секунду, вы трахаете, извиняюсь, овец, курочек, рыб, все, что я не могла, вот я никогда не могла представить себе. Закрой рот на секунду, я говорю сейчас, пожалуйста. Язык прикуси, мразота. Сидит человек, Азимут, давай я сделаю так, ты спустишься вниз, опущенный, и посидишь опущенный внизу, пока я говорю, спасибо. Я никогда не могла представить, что какой-то человек, нормальный мужчина, скажет, что он имеет отношения с рыбой. И когда я его спрашиваю, а не боишься ли, что тебя откусит рыба, он говорит, нет, там сначала пилишь зубы. Вы нормальные, алло. Я вам говорю, вы облик человеческий потеряли. Да, я тебе клянусь, человек. Я спрашиваю пацана этого, а как можно с рыбой, укусит или что-то, ты не боялся? Он говорит, нет, там сначала процедура, сначала подпиливаешь зубы, там что-то там, чтобы не было остро, короче. Я когда это слышала, у меня, блин, волосы дыбом стояли. Понимаете, ребят? Я вам говорю, вы ебете все, что двигается, а то, что не двигается, вы ушатаете и поебете. Вы просто ненормальные люди. Вам ислам сожрал голову. Просто сожрал голову. Вы отупели. И когда сидит Орлан с Казахстана, в свободной стране, где голубые ходят спокойно, и рассказывает нам, что у него мусульманская страна, где он чеченцев спасал. Да тебя, придурок, никто не спрашивал. Когда чеченцев туда привезли, вы были никто и ничто. Вам русских привезли, чтобы ассимилировать вас. У вас до сих пор депутаты есть, которые казахский язык не знают. На русском говорят. Ты кому втираешь? Я вас не понимаю, блин. Вы кому? Вы думаете, что вокруг вас дебилоиды сидят? Сидите и втираете нам тут? И кто ты такой, чтобы ты пришел и говорил Ибрагиму, что у него нет этого права говорить о том, что задело его родных и близких? Кто у него забрал это право? Ты из Казахстана? Сиди тихо в своем Казахстане и молчи, блин. Кто ты такой, чтобы ты кого-то забирал какое-то право? Да, я тупая, Орлан. Тебе до моего ума еще срать и смотри, чтобы не пропоносился. Это тебе Ибрагим просто слишком добрый, интеллигентный. Я хабалка, я тебе говорю, Орлан. Вот подпишись на меня, я тебя буду каждый день хуесосить, пока ума не наберешься. Шалом, всем шалом. Если я Стеллу боюсь, то вы точно же ее боятся, придурки. Лазик нашел. Аккаунт нахуй. Нет аккаунта. Вообще, что ли? Нету, я не вижу его. Нет. Я, получается, подвязан, да, был все. Шалом, всем шалом. Олег, шалом тоже.
всем маршалам. Шалом, Вазик, шалом, друг. Ну ничего, будем этим будем пользоваться. Но это я же его как держал, как на подстраховку. Заходил к своим баранам. Написал пост. Подожди, у тебя слишком вызывающая фотка. Не, это мои знают как. Ну, мои бараны знают своего пастуха. Я тогда открывал себе этот аккаунт, как бы он у меня просто лежал там. Когда к ним заходил, я заходил, что с ним. Барашек спиной стоит, их соблазняет. Почему они у тебя развернуты? Пытался научиться им чему-то человеческому, чтобы между собой научились общаться. Ни хрена не получается. Да, Чарльз, ты можешь, что, бля. Короче, да, убрали, Ибраим, нету аккаунт. Не знаю. Пропал, просто взял и пропал. Может, закидали какими-то этими жалобами, не знаю почему. Я вообще больше скажу, Стелло. Вот то, что в Казахстан сегодня государство, это тоже такое случайное дело, да? Хотя это можно спорить об этом, там, политическое, там, в связи с какой-то политической ситуацией, там. Ну, вообще, в Казахстане вот эта независимость, свобода государства, оно не намечалось. И вообще в других постсоветских каких-то республиках. И по сей день, кстати, Казахстан, он еще не полностью свободный, если что. То есть то, что, я не знаю, Эрлан здесь пытается защитить... Свободные уши он нашел. Как его, Назарбаев бегал, пока не знал, что делать, не хотел Союза выйти. Уже Союз разрушили, он не понимал, что делать. А нахрена им надо было выходить там? Они все это коммунистический строй, как бы, это все вот эти диктатура, вся эта... Ну, у них же, они же все были партийные. Он просто он знал, что делать, а в конце концов, как бы, люди там начали себе, ну, там, какую-то свободу свою проявлять. И все, и Назарбаев просрался. Сейчас, кстати... Аппетит пришел во время еды, то есть то, что там произошло. И, короче, я об этом и в других эфирах говорил. Это немного такая политическая тема. Просто там и не было, изначально не намечалось, чтобы эти там республики советские потом стали вот такими государствами. Такой ход был некий, да, там, чтобы переобуться в демократический строй. Правильно, прокси государства, Ибраим, прокси государства. Да. Ну просто вот пока там Россия ослабла, там сейчас на Украине забуксовали, до этого на нас там буксовали, вот за это время там по чуть-чуть аппетит пришел, короче, во время еды. Вы знаете, я жил в Казахстане до промежутки между Кавказом и Казахстаном. Я более-менее знаю этот народ. Но это было, конечно же, еще во время Советского Союза. Но я вам скажу, на данный момент я тоже общаюсь с людьми оттуда. Я вам скажу так, ну, есть ислам у них там, есть у них вот этот радикализм определенный, но он у них, они его прячут. Потому что большинство, ну, может быть, не большинство, а хотя бы половина хотят жить и развиваться. Хотят делать дела, делать деньги, жить, отдыхать и наслаждаться тем, то, что кому, какая мера предписана в этой жизни, сколько прожить. Есть такие люди. Но есть и обратное. Таких мусульмане, настоящие мусульмане, такфирят. Понимаешь, в чем дело? Они их такфирят, и есть такие, что себя потом в конце чувствуют неудобно, как бы, да, они как, ну, не в своей тарелке, прикинь, оказывается, я был до сих пор не мусульманином, и он становится мусульманином. А есть такие, что остаются такими, да, здравомыслящими людьми. Меня тут из-за этого называют защитником ислама, как бы, да. Но я это вижу так. И все, как бы, и они остаются, ну, они верующие люди, да, и все. Но опять же, когда, если они и вправду туда войдут, тут у него уже дилемма такая, знаешь, происходит. Быть таким
или оставаться просто верующим, ну, Всевышнему. Кто такой мусульманин? Опять же, это, как я понимаю, это вера Всевышнего, да, единобожник. Ну, а как они это видят, как бы, да, это как суфи видят, да, так же, да, это работает. Лазик, ты знаешь, я в религии особо не подкован. Ну, это мне здесь объяснили, я тоже был не подкован. Никогда вопрос религии не стоял. Поэтому я в эти нюансы не лезу, но я знаю общее мнение людей определенных. Назовите одну такую радикальную Ну вот страну. зашел, вот это с флагом заходит и ходит, распространяет шариат, допустим, да, вот этот придурок. Что такое шариат? Он говорит, я говорит, шариатчик, говорит, нельзя возгордиться, говорит, нельзя гордиться, говорит, и ходит с какими-то разноценными флажками постоянно. Лазик, с тобой все понятно, подожди. Вот тебе прямой пример тому, как бы. Вот Лазик, с тобой все понятно. Дай умными людьми поговорить, а? Оба-да, умные люди. Да, дай с умными Все, людьми. ну давай. Тебе стало уже интересно, давай рассказывай. Задаю вот такой вопрос. Мне очень интересно, я могу послушать почти полчаса. Назовите страну радикальную, исламскую. И почему-то постоянно все радикалы мусульмане, ну почему-то все, только у них дома горят. Они остаются без домов, без родины. Вот хочу, чтобы объяснили вы мне, почему так? Я думаю, у себя прежде спросить надо. Где вы там обосрались? Не, пускай ему отвечает именно бывшие мусульмане, пускай ему отвечает. Бывшие мусульмане. Секунду. Куль мин Аллах. Вот тебе ответ. Все от Аллаха. Альхамдулилля. Стеллочка, ты слышала? Он зашел, говорит, я хочу поговорить. Он как бы против сионистов, там, антисемитизм такой на уровне это дебилизма, как бы, да, ну неважно. Но он зашел, он проповедует шариат здесь. Секунду, Лазик. Осетин. А ты не знаешь, кто я такая? Ты не знаешь, что я знаю? Я знаю, я боюсь, я выключаю микрофон. Зачем ты не рассказываешь, кто он? Я что, не знаю, кто он? Лазик, я в общем, я говорю о нем, как бы. Лазик, рот закрой, еврейская женщина говорит. Он зашел, говорит, я уважаю людей, говорит, здесь, говорит, находящихся всех, говорит. Ну, как бы, скорее всего, не нас он имел в виду, а имел в виду, наверное, тех людей, которые были в исламе. Лазик, извини, пожалуйста. Дай ему поговорить с ребятами, здесь такую фразу пишут. И какой же ислам тянут чеченцы, я не могу понять. Хан, это что у тебя за языческое знамя там на аватарке? Вот такая же, как у тебя. А, ты тоже 71% мусульмане? Нет, 101. А как это тогда, языческое? Можно вам вопрос хочу задать? Да, какие проблемы у вас с исламом? Ну, я уже задаю вопрос. Вот это, что у тебя это за флаг. языческий? Флаг моей страны. А что там на флаге? Какой страны? Почему у тебя не исламский флаг? Ну, я в этой стране живу. Казахстан. Кстати, ты должен Казахстан уважать. Подожди, ты не уходи от темы. Ты не знаю, почему ты казахский флаг называешь языческим. Ты за языческий Казахстан, что ли, или за ислам? Почему языческий Казахстан не языческая страна? Ну, флаг, это что за флаг? Это казахстанский, казахстанский. Понятно, что казахстанский, но это не мусульманский же флаг. Почему не мусульманский? Орел и солнце. Орел, какой орел? Это изображение животных, там, этих птиц. Это же харам. Флаги там. У тебя что за флаги? Не, у меня один флаг кефирской Украины, как бы сердечко, и другой флаг чеченский, но он без волка. Так там волк должен быть, символ языческий. Тоже языческий, да? Да. Можно вопрос такой хочу задать? Я его не считаю языческим, но вот
Согласно нормально. салафитским Ахлюсунна валь-Джама, они нам втирали, что это наджас, волк это наджас, это символ, скажем так, изображение живого вот этого существа, и что это запрещено в исламе. Понятно, понятно, понятно. Что-то ты проснулся, по-моему, да, только? Ты проснулся, ты проснулся не совсем мусульманином, я тебе скажу. Лазик, дай он люди говорят. Лазик. Тебе надо минут 20, чтобы ты мусульманином стал, или что? Лазик, тן להם רגע לדבר, אל תתערב בכל דבר. Хорошо, я просто поинтересовал. Подожди секунду, Лазик. Ибрагим, там очень большой список желающих подняться, я освобожу место, я буду внизу слушать. Окей, не проблема, сейчас и этих поднимут, и ты. Лазик, тебе я хочу, Ибраим, такой тебе вопрос задать. Слышишь? Да, бисмилля. Вот что за трусы будут разговаривать? Подожди, оставь свои трусы Давай, себе. Вот давай, такой давай, вопрос давай, тебе давай. хочу задать. Какие проблемы у вас с мусульманами? И с исламом у вас проблем не будет по-любому? С мусульманами, а ты относишься к ним разве? Ты вот мой брат, казах, язычник. Допустим, смотри, отношусь, не отношусь, я интересуюсь у тебя. Какие проблемы у вас с мусульманами? С мусульманами? Так. Ну, смотря с самими мусульманами, если ты о чеченцах говоришь, да, вот у чеченцев. Я говорю, я здесь о национальности не сказал, я говорю о мусульман. 184 нации исповедуют религию ислам, и они являются мусульманами. Ну, тогда тебе надо как-то подкорректировать вопрос. У вас, у кого? Я думаю, Ты более корректно уже некуда. Смотри, у вас ты со мной на «вы» говоришь или кого ты имеешь? Ну, как я воспитан, с уважением отношусь. Говорю, вы. Окей, у меня проблемы вообще с мусульманами нету, как таковой. Проблема в истинном исламе. Истинный ислам по Корану и Сунне, не как у тебя вот это половинчатый там с казахским флагом какой-то. Это никакой. Ну ладно, оставь флаг, ладно, давай дальше. Ну я тебе же объясняю. Вот когда вот с таким флагом, с волком, с символикой, когда свое национальное люди любят, это нормально, в этом нету. Проблема возникает тогда, когда человек следует Корану и Сунне полностью. Например? Да, например, начинает ненавидеть людей, которые не придерживаются его вот этой идеологии, да? Например? Ну, например, может, и, скажем так, физическое какое-то нанести ущерб. Вот во Франции у нас одного пацана обработали, да, там Абдулла Канзоров был такой. Его обработали, и он пошел одному учителю, там с головой вот это сделал, положил ее. Ну, этот же учитель занимался тем, чем вы занимаетесь. В том-то и дело, вот когда ты... А вот почему не оставить... Подожди, а мы чем занимаемся? Я чем занимаюсь? Вы занимаетесь ложной пропагандой, вы занимаетесь оскорблением религии ислам, вы занимаетесь Подожди, я же тебе сказал, что у меня нету проблем с мусульманами. Ибраим, дигду, Ибраим. Ибраим, я же знаю, Ибраим, кто ты. И вот вокруг тебя кто сидит, Ибраим, я же знаю. Не переходите. Я понимаю, что я слишком пытаюсь там как-то цивилизованно, да, здесь, или дипломатично с людьми разговаривать. Дипломатично, да. Да. Это еще Лазик, Лазик, их всех напрягает. Лазик, если включится, он тебя... Ибраим, Лазик Лазик пускай научится дипломатически разговаривать.
Ты просто сейчас одно мое слово, смотри, вокруг тебя все голодные шакалы. Сейчас все хотят Смотри, напасть. я тебе разъясняю. Ты сам шакал, блядь, бешеный шакал. Это неправда. Я Ты хотел бы чёрт задать закатай вопрос, матрас, блядь. если Голодные шакалы. будет возможность. Добрый вечер. Ибраим, я бы хотел с тобой разговаривать, Ибраим. Нет, ты уже не со мной разговариваешь, ты взял на всех весь... Да, ты взял накинул. меня, что-то мое имя там вспомнил, что ты дурак. То есть ты создал Всех шакалами провокационную назвал. ситуацию, да, и хочешь, чтобы потом все сидели и вот так тебя слушали. Ну, твои- я Ты в люблю конце, Ибраим. когда ты станешь мусульманином, в конце концов? Ибраим, Через я 15, люблю... 20 минут. Сколько тебе времени надо, чтобы ты проснулся? Владик, У тебя подожди. проблемы с иудаизмом есть с евреями? Ты шакал безродный. Почему безродный? Вот он казах. Я хотел задать вопрос, люди уходят, а вопрос Ты пришел здесь за ислам, остается. теперь гонишь. Теперь ты скажи за евреев что-нибудь. Подожди. Шакал ты безродный, блядь. Подожди. Не, он не шакал, неважно. Ну, вот Подожди, человек, сейчас мы как бы, посмотрим, у него кто есть безродный, родословные, кто все, казах. безродный. Подожди, кто Причем он не безродный. человек не религиозный. Подожди, Лазик, не лезь. В смысле не лезь? Смотри, родный. Надо быть евреем, чтобы быть иудеем, или надо быть иудеем, чтобы евреем быть? Ответь ко мне, Тебе родный. какая разница? Ты куда Ты лезешь? же родный. Это не имеет шакал. значения для Кто человека, такой, что который такие считает вопросы себя задавал? тем, кем он Что себя же считает. Дайте задать тебя вопрос, знаем, шакал ты, пожалуйста. самый настоящий шакал. Томки Юра, подождите. Я 5-10 минут здесь, я прошу, дайте возможность задать вопрос. Я уважаю ваш спор, я уважаю вас, но дайте, пожалуйста, задать Вот, вопрос. задайте вопрос. Вот здесь сидит авторитетный мусульманин, задайте ему вопрос. Говори, Вась, говори, Сейчас кофе Вась. попьет, он станет мусульманином. Потихонечку Вася, не знаю, кто здесь, но я вопрос задам. У меня вопрос ко всем, кто вот здесь сейчас есть, которые слушают. Есть ли какой-то лучший Бог? У всех есть какой-то Бог, а есть ли лучший Бог, чем чей-то Бог? Это первый вопрос. А второй вопрос. Стоит ли доказывать кому-то, что его Бог лучше за счет убитых людей? Уточню. Украина, Киевская область. Давай, я отвечаю. Для начала, вот задай. Вопрос дай ему задать, придурок. Ответить. Да, вопрос пускай задаст нормально. Подожди. Задал Нет, уже вопрос. давайте первый вопрос. Есть ли Бог, который лучше других богов? Есть. Есть. Ответить? Да, я слушаю. Да, этот Бог, имя этого Бога Яхва, который дозволяет убивать детей, скотин, все, что живое есть, и даже мертвых можно... Это Бог какой религии, я прошу прощения? Я не религиознавец. Я вам подскажу, иудейской религии. Подожди, Иудейская? изнасилование замужних женщин, как сура 4, аят 24, тоже разрешено? Нету так, в такой суре нету такого. Дальше Ну, я как отвечаю же, вы же мне слово дали, дайте я отвечу. Ты уже ответил, ты лучше язык прикусил. Да, смотри, есть такой Бог, называется его имя Яхва. Да. И ты, Говорит, и да, ты на говорит, карачках стоишь смотри, перед ним. говорит. И ты раком стоишь перед ним. Смотри, Олег, не надо с ним ругаться уже. В чем и где он это говорит, именно этот Бог Яков? Скажем, Яхва Да, говорит. в каком Да, Яхва стихе, говорит, где- Яхва говорит, мочите всех, кто если не еврей. Нет, подождите, в чем и где он это говорит? Вот Да, представители, номер снизу меня стиха, 3 номер. еврея, задай им вопрос. Нет, но человек сказал, что Яхва это говорит, Смотрите, поэтому я спрашиваю смотрите, человека, где и в чем он Анатолий. это говорит. Анатолий, я вам отвечаю, смотрите, сура 4, аят 24. У вас есть Google, что-нибудь такое под рукой? Что такое сура? Ибраим, Что зачитай. такое сура и кто ее если написал вы- и когда? Если Сейчас. вы в Google запишите сура 4, аят 24, и вы могли бы нам зачитать и
вы поняли бы, что... Кто написал эту суру и когда это было? Сейчас тебе Ибрагим даст, этот Ибрагим вопрос языческий остается интерпретацию даст. Нет, это не открытый Ну, вопрос. как бы- Если ну, это как бы- открытый вопрос, это означает о том, что неизвестно, кто написал и когда. Анатолий, Анатолий, тебе тебе мы ответили, самый лучший бог это наш бог Анатолий, Яхва. так как пророк Мухаммад не мог ни писать, ни читать, он кому-то диктовал эту суру. Так Кому? я это вижу, логически как бы, да? Кому? Он диктовал, ну кому-то, кто-то был, по-моему, Ибрагим, но я не совсем как в исламе разбираюсь. Я Это знаю, Моисей, как бы, Моисей. кому, подожди секунду, Алихан, ты расскажи, ты же мусульманин. Я прошу прощения, Ты но знаешь, ключевое слово «возможно». Кому диктовал, кто писал? Моисею. Ты сейчас Моисея пытаешься задеть? Ключевое слово Своего «возможно». Мы не знаем, диктовал, не диктовал. Не, Возможно, они говорят, что правильно? диктовал. Они же говорят, Кто что диктовал. говорит? Так, друзья, Кто друзья, смотрите, давайте я все-таки зачитаю вам один момент. Сейчас я зачитаю, буквально одну минутку, подожди. Нет, вот вы Так, говорите, Анатолий, возможно, у тебя- говорил, а кто говорил и, ключевое слово «возможно», может, говорил, может, не говорил. Да, я тебе скажу. Короче, Яхва говорил, Моисей приказывал, мы, евреи, это делали. Все, мы самые А лучшие народ. где это можно как-то увидеть, вот это, что Яхва это говорил, что Яхва Бог кому-то это говорил? Где мы это можем увидеть? Да меньше слушайте Посмотреть, этого негодяя. пощупать, Анатолий, почитать. Анатолий. Сатана. Для человека Правильно. может быть Бог во всем. Вы поймите, я вам объясняю, что все то, что наговорено. Так, это друзья, всё ерунда. друзья, Я давайте с вами вот- согласен, и поэтому я хочу поддержать я вашу специально мысль. искал. Да, я для вас вот искал, теперь разъясняю. Вот смотрите. Ибн Касир приводит достоверный хадис в своем тафсире к суре 4, 24 аяту. Вы спрашивали, где это записано, я сейчас отвечаю. Имам Ахмад передает, что Абу Саид Аль-Худри сказал: «Мы захватили несколько женщин в бою при местечке Аутас. У этих женщин были мужья, и мы не стали совокупляться с ними из-за того, что они замужние. Мы спросили об этом пророка, да благословит его Аллах и приветствует, и тогда был ниспослан аят 24 суры 4. И замужние из женщин запретны для вас, если только они не стали вашими невольницами. Таково предписание Аллаха для вас. Этим аятом мы позволили себе совокупляться с ними». Этот хадис рассказал Ат-Тирмизи, номер 1132, Сунан Абу Дауд, 2155, Ан-Насаи, 3333 и Муслим в своем Сахихе под номером 1456А, 1456Д. Этого достаточно? Да, я вас Вот, услышал. я ответил? Ну, не совсем. Я могу задать вопрос. Кто такой Ибн Хаксар, которого вы процитировали? Кто это? Это чувак. Просто чувак какой-то. Есть да? собрание, есть собрание. Просто какой-то человек или кто? Сподвижник пророка Мухаммада. То есть, если сегодня я вам продиктую человека с рандомной фамилией и именем, который он скажет,
что к нему вчера снизошел Иисус Христос и процитировал какие-то вещи, вы этим вещам должны верить? Да. Я об этом лишь. Вы меня не хотели услышать о том, что я изначально говорил. Каждая вера имеет право. Вы верите, пожалуйста, но ни в коем образом нельзя говорить о том, что чей-то бог, чья-то вера лучше или хуже. Ислам, иудеи, христиане, да пожалуйста верьте. Я не верю, но я никоим образом никогда не приду к православным, к христианам в целом и не скажу, что вы, блин, какие-то неправильные. Никогда. Почему вы, те, кто верит, приходите к тем, кто верит во что-то, либо в кого-то другого и говорите, вы неправильный, вы же такие же. Нет, вы верите во что-то, только во что-то другое или во кого-то другого. Бойтесь Бога, Анатолий. Вот и все. Бойтесь Бога. Какого? Скажите, как его имя этого Бога? Ну, если ты не верующий, тогда тебе здесь ловить нечего. Ну, у кого-то это будет Зевс, у кого-то это будет Будда, у кого-то это будет еще кто-то. Я должен жить так, чтобы не обижать других людей. Вот, все. Я должен жить так, чтобы я считал, что я живу правильно. Здесь кто-то говорил, а Бог что не какой-то Бог лучше. Это другое. Кто-то говорил, что какой-то Бог лучше здесь. Помимо вы не слышали перед этим, как одни обращались к другим. Я слышал. Иудеи, мусульмане. Я слышал, поэтому я и вышел. Я благодарен вам за то, что вы меня услышали. До свидания. Если есть вопросы, я могу ответить. Да будет доволен вами Аллах, Анатолий. Ну, как бы спасибо, но мне как-то, ну, в целом, я абсолютно не знаком с религией вот, про Аллаха. Поэтому, ну, к вам спасибо. Если есть вопросы, я могу ответить. Нет, и я уйду ниже, общайтесь дальше. Так, что бы вам задать? Вы не хотите шахаду здесь в прямом эфире произнести, принять ислам? Нет, конечно. Я считаю, что я придерживаюсь не религии. Возможно, это тоже вера, а я придерживаюсь эволюционной теории развития Вселенной и человечества в целом. Не инопланетяне, не что-то в этом роде, да, но то, что вот как было, как физика, как наука пишет, и я вот считаю, что это так. Вы все, я могу вот закончить, если я могу уйти, буквально полминутки, да. Есть популярный анекдот нашего одного историка, который говорит, вот анекдот, да, встречает какой-то человек какого-то бога, не будем говорить какого, да, и какой религии, и спрашивает его, вот, ну, он тут попадает, ну, просто встречает, попадает там в какой-то мир, не попадает, неважно, и спрашивает его, вот, как, вот Бог, как же мир создан? А Бог говорит, ну, ты что, не знаешь? Вот есть же теория по физикам, там 10 миллионов лет что-то там произошло где-то, и из-за этого столкнулись там некоторые вещи, и вот после этого начали создаваться планеты и так далее. Говорит, хорошо, а как же жизнь на планете Земля создалась? Говорит, ну ты что, не читал теорию Дарвина? Ну, блин, там же все же написано. Он говорит, так а чего же там все? Он говорит, а как я мог людям вот того времени объяснить это все?
Интересно. Поэтому А вот объяснил, поэтому вам я тоже объяснил расскажу. тем, что есть. Давайте я вам тоже расскажу историю. Нет, это не история, это анекдот, но это же неправда, вы понимаете, Для что я кого говорю анекдот, неправду? для кого достоверная сунна. Нет, Вот, например, это не... Это, естественно, никто не Смотрите. встречал Бога и с ним об этом не говорил. это ж понятно. Анатолий, нет, вы не правы. Смотрите, пророк Мухаммад, согласно сахих хадису, достоверное изречение, летал на 7-е небо, на Пегасе. Ну, по-исламски он Аль-Бурак называется. И у крайнего лотоса встретился с Аллахом. Там он поговорил с ним, и на обратном пути, спускаясь вот с 7-го неба на 6-е, пророк Моисей встретил его там, подошел и спросил: пророк Мухаммад, что у тебя за встреча состоялась с Аллахом? И Мухаммад объясняет, вот мне было предписано 50 молитв, 50 намазов в день. И пророк Моисей, он же Муса, он же Моше, он же Моузус, он ему говорит: иди быстро возвращайся снова на 7-е небо и скажи ему, чтобы он сократил тебе количество молитв, потому что мои последователи, моя община, они не смогли сделать и меньшее количество. После чего пророк Мухаммад возвращается опять на 7-е небо, опять встречается с Аллахом. Тот у него спрашивает: почему ты вернулся? Он ему объясняет, что на 6-м небе встретился с пророком Моисеем Мусой. Тот ему объяснил, что у него есть личный опыт со своими последователями, благодаря которому он, как бы зная, что мои последователи не смогут выполнять такое количество намазов, как бы призвал меня вернуться и сократить количество. И Аллах, конечно, сократил их на 40. Потом он вернулся снова на 6-е небо, спустился. Опять встретился с Моисеем. Моисей, естественно, сказал: друг, возвращайся назад, это все еще много. И так вот это происходило до тех пор, пока количество молитв, намазов не было доведено до 5. И когда Аллах последние 5 молитв предписывал мусульманам, то есть Мухаммаду, пророку, саллаллаху алейхи вассалям, он сказал: это будет 5 молитв, но как будто бы твои последователи сделали 50. То есть 5 молитв в день в цену 50 молитв. И слово Аллаха неизменно. Возвращайся теперь. Тот спускается опять на 6-е к Моисею. Моисей говорит: ну и что? Он говорит: 5. Он говорит: вернись назад, у меня мои 3 не могли делать в день. Тот говорит: мне уже стыдно. И после этого он как бы уже постеснялся и вот спустился там вниз к нам, к нашим этим предкам, там, я не знаю. Вот какую мораль, Анатолий, вы во всем этом увлекли, вот в этом предании? Я в этом, вот именно предании. То есть у меня мораль, я услышал мораль. Не нужно гнаться за чем-то далеким, нужно бороться с тем, что у тебя сегодня есть, и не отвергать то, что у тебя есть. Ты должен бороться с тем, что сейчас есть. И если ты борешься с тем, что у тебя есть, то ты это быстрее победишь, чем ты будешь к кому-то обращаться: а дай мне, пожалуйста, меньше.
Дай, пожалуйста, я мир. Но не в этом вопрос был. То есть, смотрите, вопрос был в другом. Вы мне сейчас рассказали о том, я вам рассказал анекдот, а вы мне рассказали как будто бы реальную историю. Смотрите, Анатолий, Ну, правильно или нет? В любой там сказке есть доля сказки, там, в любом. Но вы мне рассказали сказку или нет? Ну, мы сейчас разбираемся. Это насколько... Ну, вы мне сказку рассказали или нет, скажите? Смотрите. Вот вам не кажется, что в данном предании, да, там Бог... Вы сейчас о другом говорите, у меня вопрос совсем о другом. Анатолий, вы не перебивайте. Смотрите, я же вам это рассказал, чтобы потом разобрать с вами. Слушайте, у вас вообще с головой все в порядке? Такое ощущение, что какие-то чурки на базаре собрались, такое трете-мнете здесь. Кошмар. Вы меня не, вы меня не в любую религию не затянете, понимаете, в чем вопрос? Мне не нужна Бисмилля. Какие-то сказки из Змей-Горыныча. Бисмилля, Майкл Джексон, не велите казнить. Подождите. Анатолий, смотрите, вот вам не кажется, что там Аллаха, Бога, выставляют каким-то профаном? То есть, если Моисей знает, могу я вам что... ответить сейчас уже сразу, я вас услышал. Окей. Я могу вам ответить? Для меня те, кто выставляет любую, я иногда, я украинец, у меня украинский родной, мне на русском сложно, поэтому иногда пытаюсь переходить на украинский. Я вас для меня любая религия, нет плохой религии. Я не религиозный человек. Я в принципе не религиозный. секунду. Для меня плохо, когда кто-то из какой-то религии говорит о другой религии плохо. Анатолий, можно я спрошу вопрос? Два вопроса, пожалуйста. очень важных. Очень важных. Анатолий прав. Первый вопрос. Верите ли вы в розовых пони? В кого? Извините. Розовые пони. Верите в них? Пони существуют, розовых не видел. Не видели. Но пони существуют, просто вы розовых не видели, да? Возможно, они существуют, но я их не видел. Если вам придут и скажут, что есть такие розовые пони, вот такие вот они. Но если они их мне живых покажут, я буду в них верить. А если, если я их лично увижу, поглажу розовых пони, если тогда я в них буду верить. Если не покажут, не поверите. Скорее всего, что нет. Пони, да, пони я видел, пони я гладил, а розовых нет. Секунду, я поняла, не тупая, все с одного раза. Теперь следующий вопрос. Если я вам сейчас покажу в Коране место, где написано, что вы христиане и мы иудеи, кафиры, и что мы должны платить им, мусульманам, в униженном положении, униженными джизью, то есть деньги. Вы этому поверите, если я вам покажу это, прям своими глазами прочитаете? Мне задают вопросы, я хочу дослушать и ответить. Я поверю в то, что кто-то в какой-то период времени, вы мне скажете, в какой это был период времени, написал это. Но в то, что это, я не знаю, сказал Аллах, Мухаммед или еще кто-то, я в это верить не буду, потому что это будет человек, который написал, дослушайте, это будет написано человеком в какой-то период времени. Анатолий, это совершенно не важно, во что вы верите или не верите. Очень важный момент. Вы же меня спросили. Секунду, я вам объясню. Очень важный критический момент – это чтобы человек не превратился в страуса. Что такое человек-страус? Это когда он закапывает свою голову под землю, жопа у него сзади, и кто придет, тот проходи, втыкайся. А он головой под землей в любом случае не видит кто, поэтому ему пофигу. Очень важно, чтобы человек так не жил свою жизнь. Очень важно, чтобы этот страус высунул голову, понял, что творится вокруг. И если вам, я сейчас покажу, или ребята, которые вышли из ислама, покажут вам, что вы, мы, или любые люди, которые не верят ни в какого бога, или верят в корову, или неважно в чего,
что мы кафиры, и что мы должны платить униженными, вообще нас надо преследовать. Значит, у нас есть два варианта. Если будет во всем мире ислам, есть два варианта. Или мы будем платить униженными, или нас просто секир башка. Да, без головы ходить будем, не будем ходить. Если ко мне, я отвечу. Секунду, Анатолий, я отвечу. Нет, да не надо отвечать, я еще не спросила, дай договорить. Значит, когда ты говоришь, эта книга была написана когда-то, ты уже показываешь свои незнания. Почему? Потому что то, что было написано когда-то, не имеет никакого значения, потому что то, что было написано когда-то, действует и сейчас, в данный момент. Это понятно? Да, это понятно, я могу ответить. Но это действует. То есть вера в эту книгу, я же не против того, что это действует. Не отменяется. Нет, не отменяется никоим образом. И я не отменяю веру тех людей, которые верят в эту книгу. Понятно, ты не отменяешь, они ее не отменяют, поэтому придет день, и ты будешь платить униженным, или они тебя убьют. У тебя другого варианта Кто нету. это сказал? А возможно, я их убью. Если ко мне... это говорит. Эти сказки Змей Горыныча. Вы послушайте меня. Если ко мне кто-то рядышком придет и скажет, что я должен во что-то верить, то это закончится тем, что я не буду в это верить. Но этого человека уже меня не будет. И в Украине так и было. Никто в Украину не приходил с другой верой, кроме Владимира Крестителя. Когда не было еще ни нации, ни этносов. Анатолий, да, серьезно. пока вы хлопаете так это было. Пока вы хлопаете ушами, и у вас ваши мужчины на войне. Секунду, Анатолий. Ваши женщины влюбляются в мусульман, принимают ислам и уезжают к мусульманам жить. Даже в ту же Газу. Как... Я вам покажу этих украинок, которые... Женщины влюбляются в мусульман по всему миру, Анатолий. И уезжают туда. И не только украинцы. Вот. Ну, так они же все... И в итоге, Анатолий, мы находим на сегодняшний день по всей Европе, что снижается рождаемость в европейских семьях, повышается мусульманских, потому что каждая мусульманская рожает как минимум 5-6, а европейцы рожают 1,5, 1,7. Значит, получается, секунду, что через 50 лет, 60 лет европейцев уже не будет видно на этом свете. Они все будут в исламе. Они просто потеряют в количестве. Проиграют. Я вас услышал. Можно мне сказать, как украинский бандеровец, я воспринимаю ваши слова как слегка нацистские. Можно мне сказать? Потому что. Нет, секунду, ты не скажешь, секунду, Майкл. Значит, Анатолий, ты мне бандеровец, который был нацист, потому что я договорю, а потом ты скажешь. Значит, ты мне, еврейки, говоришь, что ты бандеровец, а бандеровец был как раз-таки тот нацист, который убивал мой народ. Говоришь, что я нацистка, правильно? Я не сказал, что вы нацист. Ты только что сказал, что ты бандеровец. А бандеровцы были нацистами, убивали мой народ. Мы не будем сейчас говорить о бандеровцах, потому что это долгая история. Мы будем о вашем Хмельницком говорить. И это недолгая история. Хмельницкий тоже бандеровец был или что? Все были нацистами, все убивали мой народ. Нацист Хмельницкий. Хмельницкий в 17 веке нацист. Извините, мы говорили с вами о каких-то одних вещах. Это то же самое, что поставить Гитлера памятник у себя посредине страны. У нас нет Гитлером памятника, а в России есть Краснов, кстати. Можете загуглить, кто такой Краснов, а в России есть памятник Краснову. А не подскажете, чьи памятники? А в России есть памятники Сталину, который уничтожал евреев. Да я не за Россию, молодой человек. Я не за Россию. Поэтому не нужно. Мы можем посмотреть 43-й год. Молодой человек, я же не хотел этого. Я не за Россию, меня убивает, когда люди заходят в розовых очках и розовой пони и рассказывают мне, что они не против никакой религии, они вообще все прекрасно, все розово, все прекрасно. Но потом он заявляет, что он бандеровец. Сначала выучи свою историю, что делал Бандера, а потом говоришь, что ты такой прекрасный, и так все хорошо.
А вы уточнили, в каком Дайте сказать, смысле я бандеровец? Вы какие-то эгоисты, сами разговариваете, дайте сказать. У вас можно сказать вообще, или вы только вдвоем разговариваете? Бисмилля, говорите, Майкл. Да. Орет давно. Где эта женщина? Куда она ушла? Понимаете, на самом деле, если здравому смыслу и то, что это все плохо, а в том, что он не навязывает никому свою веру. А мироздание так устроено, Посмотрите, сколько евреев убили в Освенциме. Это просто нереально. Просто нереально, то, что там творилось. Посмотрите документальные съемки, я думаю, вы их никогда не видели даже. Только что сидел Больше, у чем нас... Гитлер, больше, чем Гитлер, Майкл. евреев никто не убил и, наверное, не убьет. Мироздание так устроено, что вера все, они будут работать, и никогда ни один народ, ни одна нация, ни одна вера не исчезнет. Это смысл мироздания. А люди, которым кажется, что математика и все в жизни решает, это абсолютно идиоты. Понимаете? Есть смысл мироздания, она не расшифровывается по математике, поэтому есть ситуация. Сколько людей говорили, я пойду туда, я пойду сюда, я женюсь, я сюда. А жизнь-то по-своему чертит. Каждый пусть в своей жизни обратится, что он хотел сделать и как получилось. И ни у одного человека на 100% не получилось так, как он хотел, если вы честны и откровенны к самому себе. И последнее, что я скажу, что вертикаль власти никогда полностью веры ни в исламе, ни в иудаизме, ни в православии и ни в буддизме. Везде вертикаль власти выстроится по-другому. А чего? Вот так. Как бы это правильно или неправильно не было. Так что прекратите хвакать эти... Майкл, я правильно понимаю, что противостоять ничему не надо, все равно все предписано, все будет по мирозданию, как бы сделано, создано Богом, и все будет так, как он сказал. Нечего делать. Надо сидеть и ждать. Нет, почему? Человек каждый должен делать, только он должен понимать, что помимо его ситуации еще есть реалии выбора, понимаете? То есть помимо того, что ты хочешь и ты делаешь, есть еще другая реальность. Это все. И почему, например, смотрите, ну ведь это же нереально, если человек родился, например, смотрите, человек рождается в России, вот я русский, я родился в России, да, я пользуюсь русским рублем, и я верю в Иисуса Христа. В 99% случаев я не беру какие-то единицы, я беру в основном. Человек родился в мусульманской семье, или там где-нибудь в Иране, в Афганистане, в той же Чеченской республике, да, естественно, на 99,9% он должен будет пользоваться российским рублем, потому что Чечня – это Россия, да, но он будет мусульманином, правильно? И то же самое, что везде. Понимаете? И так было изначально, почему людей разделили на расы? Потому что вот по нашей религии строили Вавилонскую башню. По вашей религии, я не знаю еще по Корану, не помню, как это все было на самом деле. Но это был промысел Божий, чтобы людей разделить на расы. И я думаю, что весь промысел сводится к тому, что люди наконец поймут, что вот эти войны и все такое цивилизация реально шагнет вперед. Когда не будет смысла гнаться за властью, за деньгами. Люди будут дружно жить всем миром. И вот тогда, может быть, что-то хорошее действительно произойдет, и человечество шагнет на много шагов вперед. Вот это действительно то, что есть. А вот это вот бегание, самое главное, это христианство, самое главное, это все, кто в христианстве, естественно, будут топить за христианство. Те, кто будет в исламе, естественно, будут топить за ислам, правильно? Те, кто в буддизме, естественно, будут топить за буддизм. И так оно и будет. И вот это вот все то, что мы будем пропагандировать. Смотрите, дайте я договорю. Мы будем пропагандировать за ислам, значит, весь мир будет ислам. Да никогда такого не будет, понимаете? Да, бывает больше, бывает меньше. Александр Македонский тоже завоевал полмира. Ну и что из этого? Где сейчас это все? Это все временно. Не завидуй тому. Помните, как Марфаим сказал? Не завидуй тому, кто успешен, богат. За рассветом всегда наступает закат. Понимаете, крошка? Майкл. Крошка, не надо мне говорить, я не твоя крошка. Скажи, пожалуйста, я не сказал, что моя. Периоды,
Да, неважно, твоя, не твоя, ничья, не крошка. Были ли времена, когда не было религии, но народы все равно не жили? Если вы мыслите как ребенок, я вас называю крошкой. А Ну, я не ребенок. я не Ну, говорил. я, может быть, даже могу быть возраста твоей мамы. Ну, серьезно. Неважно, Серьезно? давай к теме поближе. Я 79-го, если что. Ну тогда мы одногодки. Нормально. Значит, смотри. Были ли времена, когда не было религии, но люди все равно убивали друг друга? Наверное, были. Мы этого не Слушай, знаем, мы наверное. знаем только то, что... Ну, потому что вот я Почему не сейчас знаем? Мы что, не знаем истории? Послушайте, я вот в последнее время стал склоняться к тому, что Земля плоская. А раньше всю жизнь я в Советском Союзе учился и в школе... Маша и Алла, Маша и Алла. Вот Красавчик, ты наш брат, красавчик. Альхамдулилля. Майкл, ты ислам хочешь или нет? Нет, я православный. Давно пора. Когда мне давно говорят пора. «Ильхам да люлям», я отвечаю «Лахам по люлям». Ой, Тем вы лохам- сейчас, лохам по люлям. подождите, вы вот так вот... Вы так все хорошо говорили, и потом плоская земля. Момент. Вы оскорбляете чувство верующих. Вы знаете, что есть УК РФ 148? А каким образом он Чем я оскорбил? чувства верующих? Вот мои чувства сейчас были оскорблены. Каким образом? По исламу Потому что земля было плоская. искажено. А чем вот я ваше это чувство задел? То, что я сказал «Лахам по люлям», Да. я многим говорю «Лахам по люлям». Это просто прямой билет на СВО. Что тут, это смысл. Хотите на Лохов джихад все войско имеют. Лохам по люлям. Иисуса? Войско Что Иисуса это? Чем вы пополнить оскорбляете? хотите на джихад? К этому, к Абти-Лаудину попасть. Лудинов интересный человек. Он все время говорит, что Ахмат разминулся. Понимаете? Ахмат все время разминается. Смотрите, сура Калям, первый аят, Нун. Он говорит о рыбе Нун. То есть земля, вот наша земля, она плоская, как вы предполагали. И мы находимся на спине рыбы Нун. Ну, про спину рыбы я не знаю, а по поводу того, что она плоская, у меня есть факты. Да. Кефиры вы дошли верите? туда. Верите? Вот эти яхуды и кефиры, они дошли туда, до края вот этой земли, посмотрели туда под низ, увидели вот эту рыбу Нун и засекретили информацию. А теперь еще опровергаем. Меня это привело, знаете, почему я так стал думать? Потому что, смотрите, вот с момента, когда в Советском Союзе люди звонили из будок, да, из телефонных, вот сейчас появились телефоны, мы можем даже по видеосвязи разговаривать, в том числе и вот так вот вместе собираться в ТикТоке. В 61 году Гагарин полетел в космос, потом у него очень странная смерть, которую до сих пор никто не может понять, от чего там произошло все. Но я так думаю, что защищали концы. Потом американцы, которые сняли такой смешной фильм, который якобы он был. Вот, якобы они там были на Луне. Вот. И смотрите, за 70 лет нету никаких продвижений, кроме каких-то новых спутников. Никаких продвижений. За это время я уже должен был садиться на электричку на Юпитере. Майкл, а ты слышал, что азан слышал Гагарин в космосе? Слышал за это? Ну, слышал, что Гагарин в космосе, да? Не Гагарин, он же не в сам... Он на орбиту. Он же не в самом космосе был. Это на Луне Армстронг. Армстронг слышал, на Луне. Майкл, а у меня к тебе вопрос. Это все сказки Змея Горыныча. Это красивый фильм, снятый в Голливуде. Это уже доказано. Майкл, скажи, пожалуйста, у меня к тебе простой вопрос. Почему летчики, когда нужно летать в какую-то сторону с точки до точки, не летают по прямой линии на карте? Вот тоже как раз таки доказывает, что мы не понимаю, еще раз. На спине рыбы Нун. Почему летчики, когда они летают, они не летают по прямой линии на карте? Что со связью? Вот если нужно от точки...
от одной точки до другой точки. А, у тебя со связью, да, проблемы? Я понимаю. Я тебе повторю еще раз, чтобы со связью проблемы не было. У меня связь Значит, плохая. если самолет... Ладно, исправь свою связь, иди почитай, и тогда ты поймешь, что Земля не может быть прямой. Ну и что с точкой? Когда самолет летает от одной точки к другой, он не летает по прямой линии. Подождите, Так. я не сказал, что Земля прямая, но она не круглая. Плоская. Ты Причем сказала, тут она это? плоская. Ты сказала плоская. Подожди. Ну плоская, по большому счету, да. А что? А что такое? Естественно, она не может быть абсолютно Секунду, плоская. Треугольная? А что такое? А что такое плоское? Вот скажи, пожалуйста, что такое плоское? Плоская — это блин, который, в принципе, не круг, но он может быть покатый, к примеру, блин. Понимаете? Плоская, Покатый. она не круглая. Когда она плоская, она не круглая, правильно? Но ведь есть же, например, смотрите, есть моря, а есть горы Эвереста. Они же не Майкл, могут... а пожалуйста, у меня нет, Естественно, знаешь, Земля, да. Майкл, у меня кипит голова, когда вокруг и около крутимся. Вот четко на вопрос. Земля, когда ты ее называешь плоской, она значит не шарообразная? Ну, не шарообразно, может быть, она похожа на такой, как бы, Не блин, который не вниз как шарообразная. стакан уходит. А, Наверное, на донат вот такой, как его, пончик, да? Ну, может быть, пончик, да. Короче, Майкл, очень советую почитать, почему самолеты не летают по прямой линии. Это именно из-за того, что вы за то, что она круглая? Это именно потому, что шарообразная круглая? Земля. Да, из-за ветров. Тогда ответьте мне Секунду, Майкл. на вопрос. Если ты поинтересуешься этой сферой, ты поймешь, что никакая она не плоская, не прямая и не треугольная. Я пойму это, когда я сам взлечу и сам увижу. Мне, знаете, командир бригады говорил в свое время, комбриг. Секунду, Он говорил, секунду. никогда сам не взлетел. Подожди, Майкл, не надо мне воду лить. Ты и Бога тоже не видел, но утверждаешь, что ты в него веришь. Поэтому давай не надо. Подожди, а я не утверждаю, я просто верю, и все, это дело мое. Я не утверждаю, я просто верю. Это разные вещи. Тебе говорят, то, что есть летчики, которые летают и делают это по этой схеме, ты в это не веришь. Я не знаю по поводу летчиков. С Гагарином произошла очень странная история. До сих пор не разгадана его. Для чего тебе Бог создал глаза, Смерть. ум, читать, принимать? А почему тогда американцы, они же признались, что Армстронг не был на Луне. Они признались, что это был фильм голливудский. Я тебе Это же говорю факт. про обычные самолеты, которые летают. Почему тогда, объясните мне, почему за 70 лет нет никаких продвижений в космической отрасли, кроме новых каких-то спутников, все такое, почему продвижения нет? Мне нужно передохнуть. Я очень извиняюсь. Не летают, почему не высаживаются? Что, все бедные стали, ни у кого денег нет? Смотри, на самом деле Земля треугольная. Это доказано исламскими учеными. Давно ислам и улетел в Саудовскую Аравию, все об этом знают, Майкл, ты только об этом не знаешь. Нет, при чем тут Вот это? эти То, что Земля плоская, вот эти- человек доказывает без наличия Бога. Вот Просто эти говорит как раз о том, кефиры, что Земля создана кем-то. А когда люди говорят, что она круглая, это вводят в заблуждение. уход от того, что его кто-то создал, ее, понимаете? Вот в чем разница. Одну секунду, я могу вас помирить всех? В один момент. Всех. Ну-ка, Вас попробуй. Помирить. Чтобы вы не ссорились. А мы не ссорились. Во-первых, мы не ссорились. хочу ответить ведущей по поводу бандеровцев. Она вышла. Она вышла, но я ей отвечу. Послушай, я ей отвечу. Я вот так скажу. Я до 43-го года, до того, что озвучивала и говорила ОУН, я не совсем был согласен. И со многим был не согласен. После 43-го года, когда был сбор ОУН и когда именно создалась УПА,
вот после 43-го года с тем, что было написано именно в 43-м году, вот в этом я был абсолютно согласен. И можно мне считать бандеровцем, хотя и он в это время сидел в концлагере. Но я сейчас о другом. Я хочу вас примирить. Одной простой фразой. Бендера был мусульманином. Бендера был Это вы мусульманином. уже дальше можете. Я же о другом. Я не о Бандере изначально. Таких как Бандера надо мочить. Все. Это факт. Ваше мнение. Ну зачем вы начинаете? Всех барев, всех Он был джаматчиком. Зачем, если вы... Какую книгу вы... Скажите, какую книгу о Бандере вы читали? Его надо мочить. Какую книгу о Бандере историка русского, украинского, польского, немецкого вы читали? Скажите, читали или нет? Для меня достаточно, что 286 да, так мне человек... не дают, меня опять возвращают к Бандере, не я хочу это. Хотели всех помирить, а получилось так, что поссорили всех. Да, вообще усугубил ситуацию, еще хуже сделал, Анатолий. Ну вы не даете мне договорить. Я не о Бандере хотел говорить. Я хочу вас примирить тем, что вы просто все вот которые сейчас подняты вверх, задумайтесь. Часть людей, которые верят в тех... другое, просто на куски разрывать. Да. А возможно, можно мне договорить? Те люди, которые Майкл, не видели тех, в кого они верят, спорят с тем, кто говорит, что Земля круглая. Мне кажется, вы где-то схожи друг с другом. Поэтому вы помиритесь между собой. Кто-то верит в то, что Земля круглая, кто-то верит в том, что Землю создал Аллах, кто-то верит в то, что Землю создал Иова, Бог, Яхва, еще кто-то, Будда. Если вы во что-то вот такое верите, верьте. Но... Тут вы правильно, не надо никому навязывать. Если верит человек, он не должен никому навязывать и доказывать что-то. Главное, я закончу. У них по исламу надо всех агитировать на ислам. Это тоже неправильно. Дайте 2 слова. Дайте 2 слова. Никоим образом это не должно приводить к тому, что кто-то кого-то убивает. Вот это вот и главное. Никоим образом. Можете спорить. Я согласен с вами. Люди не виноваты. Бандера это враг. Его надо мочить, потому что он человек такой, а не важно, какой религии он был. Говорят, Бандеру убили уже в 56-м. Вы нормальные люди или нет? Сколько мусульман, сколько еще кого-то убили за несуществующего Бога после того, как убили Бандеру? Вы знаете в мире, сколько за ту или иную религию убили в мире людей после того, как убили Бандеру? Ну вы знаете, сколько их убили? Ну так а при чем здесь Бандера? Почему вы к этому Бандере прицепились все? Бандера сам по себе как человек был плохой. Это был маньяк-убийца. Хуже любого педофила. Блин. О, Господи. Люди убивают по любой причине. По любой причине. Кого убил Бандера лично? Кого убил Бандера? Скажите, вы знаете? СС Галичина. Кого не возглавлял он СС Галичина. Он был в концлагере. Он был в концлагере. Какая советская история? Бандера лично. Как он мог что-то возглавлять, если УПА создалась в 43-м году? Создалась УПА. В то время, когда Бандера сидел в концлагере. Ну дайте мне сказать. У меня жизнь так сложилась, что я попал в дисбат. Потом меня оправдали. 2 месяца я провел в дисбате. Я вам честно скажу, невиновных там нету. В том числе и я. Я ударил майора по лицу за то, что он оскорбил моих родных. Я в этом плане был. Но у меня был мотив. Меня оправдали. Это замечательно. Вот Бандера здесь при чем? Русский солдат. Да. Бандера здесь люди, кого садят в тюрьму, нету невиновных здесь. Невиновных здесь нету.
слушай, по так ошибке. я вам и очень говорю сильно. Я не был невиновным. о том, Просто у меня что были, так скажем, смягчающие обстоятельства. Бандеру посадили в концлагерь за то, что он хотел Я взял независимую и сломал ему Украину, нос. независимую от Германии. И его держали в концлагере все это время, чтобы он отозвал тот акт независимости, который у него был, в котором он прописал, что да, мы хотим быть Почему советская независимой история сделала из него предателя? вместе, параллельно с Германией, но не в составе Германии. Он написал, что он не хотел быть в нацистской Германии, он хотел независимой Украины. И через неделю посадили его, посадили того, кто это озвучивал с балкона во Львове, посадили и расстреляли всю верхушку ОУН, которая тогда существовала. Его посадили в концлагерь, и до 1944 года его держали там. И требовали, чтобы он отозвал это все своей подписью. Он не отозвал. Держали правильно. Если бы я мотел, я бы вообще бы там четвертовал. И в 43-м году был общий сбор УПА, который написал, что Украина должна быть демократическим государством, в котором будут поддерживаться все национальности. Это написано. Вы это где прочитали? Вы можете вбить в Google. В советской истории он предатель. Я верю в то, что у меня учили в школе. Понимаете? Я рад, что вас учили в школе в Советском Союзе. Но вы можете сейчас вбить в Гугле 43-й год. Подождите, не устраивайте здесь это самое. Мне нужно наводить порядок. Как говорится. Мне придется навести порядок. Я не могу микрофон у Майкла выключить. Подождите. Майкл, вы говорите, что вы верите всему, что вас учили в школе. Вас в школе учили о том, что плоскоземстве, я не пойму. А советская школа это правильная была. Никто не скажет, что в советской школе было неправильно. Ни один человек не скажет. Вас учили в школе. Великий, могучий Советский Союз. В Советском Союзе вас учили тому, что Земля плоская. Коммунистическая партия Советского Союза самая великая. Вы до сих пор это считаете, и это было правильно. Насчет, это мое мнение, я его не утверждаю также, я в сомнениях. Просто я не понимаю, почему за 70 лет в отношении этого никуда никто не продвинулся. Почему не летают на ту же Луну повторно? Нет уже. Даже близко туда никто не стремится. Вы верите, что Гагарин книги, в общем, проблема, ни о чем. Я сомневаюсь, так скажем, что она... Я сомневаюсь, что она круглая. А Белка и Стрелка летали? Так они же на орбиту выходили, они в космосе-то не были. Они же на орбите были, Белка и Стрелка, они в космосе-то не были. То же самое, что и Гагарин. А что такое орбита? Понимаете? У плоской Земли бывает? Слои атмосферы. Как это так? Вы что, не знаете, что такое слои атмосферы? Вот видите, мы пришли к тому, что в исламе сказано, что есть 7 небес и 7 земель. Ну, Гагарин должен был видеть, что она плоская, правильно? Гагарин видел же, что она плоская? Был очарован, не знаю, видел или когда нет. услышал азан. Он был очарован. Пускай не в космосе, как вы говорите. Очень интересная история. Помните, был такой самолет Ту-174, кто помнит? Нет, подождите. В Советском Союзе, длинным носом. Мы говорим про он летал туда с видел или нет? Зачем вы вы его потом уходите от вопроса? Вы уходите от вопроса. Гагарин видел, что Земля плоская или нет? Я не знаю, что видел Гагарин. Ну, он же летел. Белка и Стрелка не могли сказать, плоская или круглая, но Гагарин же мог сказать. Правильно? Его поэтому убили кефиры. Говорят, что это мировой заговор. По-любому. Мировой заговор всех вместе с Советским Союзом и американцев, и всех, да? То есть американцы что-то сделали в павильоне. Слушай, я согласен с тем, что веру навязывать, и никогда не будет так, что какая-то вера исчезнет.
Ну, вы сейчас это делаете, плюс-минус. Майкл, вы Больше Скобееву уважаете? Какая-нибудь какая-то часть всегда стоит. Вон, фашисты уничтожали евреев. Столько, сколько они убили евреев, не убил никто, и, наверное, уже никогда не убьет. Сегодня твое... Там просто куча людей было. Подожди в ямах куча людей. Миллион. Мы не можем отрицать... Майкл, у него интернет лазит. Если можно, пару слов можно, да, с вашего позволения. Хадимбал, шалом, кого не видел, всем шалом. Майкл, по поводу, Анатолий тоже отвечу, по поводу Бандеры. Бандера это не совсем такой хороший персонаж, скажем так, для меня, как для еврея. А для сегодня, что вы делаете, то, что делает ваша Российская Федерация, через вот таких... Через твоих... Не надо, подожди. я из Украины. Нет, ты-то с Украины, я говорю, по поводу Бандеры. Бандера это для меня не очень хороший персонаж, скажем так. У меня есть какие-то исторические факты, то, что для меня, как еврея, он вообще не совсем нормальный, скажем так. Это Бандера. Но, опять же, бандеровцами они вас делали, бандеровцами, чтобы вас просто очернить, скажем так, и сказать, что вы там нацисты такое. И это делают такие, как Скобеевы, такие, как Соловьевы, там и так далее, ваши эти журналюги, которые сидят на этом федеральном... Подожди секундочку. Сидят в вашем федеральном телевидении, как бы, да, и сидят, несут эту хрень, то, что мы здесь тренируем баллоны, которые будут насиловать, короче, арабов и так далее, да. И кто это делают евреи. Вы сейчас прямые пропагандисты антисемитизма. И всего вот того, что может приводить к чему-то, к кого-то убийству. Понимаешь? Это вы сейчас прямые пропагандисты. То, что вы из них сделали Бандеру, сейчас он гордится тем, что он Бандера, у него есть такой Бандера. Нет, не так. Я хочу два слова уточнить. Не конкретно про тебя, Анатолий. Не конкретно про тебя сейчас говорю. Ну, не важно, там основная масса украинцев. Я знаю, кто такой Бандера. Я знаю, кто такой Бандера. Украинская историография, историки не отрицают того, что Бандера был продвигателем идеологии тоталитарной. И антисемитизма тоже, на чем с этого, да. И он, и именно Бандеры, и так далее, да. Нет, поводу именно у Бандеры нет антисемитизма. Как ты можешь сказать, что у Бандеры нет антисемитизма? Нет, у самого Бандеры нет. Потому что он сидел в немецкой тюрьме, потому что его там фашисты закрыли в тюрьме. Нет, потому что у них были какие-то политические разногласия. Ну о чем ты говоришь? Ну серьезно. Нет, просто в его работах нет антисемитизма. Как посадили, так и выпустили. У других людей были, у Бандеры не было. Я вам серьезно говорю, у меня другой разговор, я о чем-то другом говорю. Мне не надо, как еврею, рассказывать, тут был такой Бандера, как бы, да, начнем с этого. Но неважно. Еще раз, у меня, к этому была претензия, да, то, что они навязывают, и они начинают очернять весь народ. По какой причине? Вот у нас такая веская как бы война, как бы мы убиваем по той или иной причине, потому что они там кого-то там поддерживают, как бы, да, и они вот все бандеровцы. Так это не работает. Это ваше арабское сознание может думать, да, и верить в всю эту ахинею, как бы, да. Мы, допустим, за границей, здесь в это не верим, мы понимаем, что вы не правы. Сидит долбанул, не сидит, стоит долбанул. Федеральное телевидение, она рассказывает, что мы тренируем собак. В Украине антисемизм сегодня. Хорошо, мы бандеровцы все, я бандеровец. Где сегодня? Ну будьте себя, у меня некоторые евреи тоже идиоты рассказывают, что они там... Под Новый год на Майдане не ставят. Вы меня дослушайте. Момент. На Майдане. Второй или третий год ставят там под Новый год, я не знаю, какой-то еврейский праздник, Ханука, еще что-то, там где-то возле Рождества, где-то по дате, ставят огромную вот эту вот, я не знаю, как это называется, Хануку ставят, ее никто не сносит, ее никто не бьет. Я знаю Украину, я прожил полгода в Киеве. Это бред, вы понимаете? И то, что я говорю сейчас про то, что я бандеровец, это я говорю о том, что я считаю. И я разговариваю на русском, и мне никто не запретит здесь разговаривать на русском. Но я украинец, и я по жизни разговариваю на украинском, и украинский мой родной язык. Но мне никто не скажет, если я на улице с кем-то буду общаться на русском, мне никто не даст, извините меня, в морду. Это бред.
Это просто конкретный бред. Я живу Мне не надо это рассказывать. Я Киевом. я первый раз прилетел в Киев в 2015 году, после Майдана, кстати. Через год после Майдана. Я знаю, что это все вранье, как бы. Опять же, разговор, вы слышали мой разговор, что я говорил? Это разговор не об этом. Да, я согласен с этим. Да, вот ну, с а тем, по поводу что вы говорили про это, да. Бандера, честно. Ну, я вам объяснил про Бандеру. И УПА, и все остальное, как бы. Ну, как мне, как еврею, как бы, они не совсем, скажем так, они относились лояльно, скажем так, да. Это больше пропаганда. Это не пропаганда, а я знаю историю немножко. И это время некоторое. Но если вы почитаете, вот вы захотите и почитайте, 43-й год, сбор УПА. Почитайте, просто для себя. Сбор упа, еще раз, опять же, сбор упа. Да, ну там я не знаю, как это на русском. Загальний збір УПА. И решение загального сбора. Они собрались против советской власти. И поэтому нет, они собрались против коммунистов, советской власти, нацистов. И против нацистов там было это прописано. С нацистами там было союзничество. Нет, в 43-м году прописано, что они воюют, что они за демократическую Украину. Да. И против коммунистов и против нацистов. Это записано в загальному зборі УПА 43-го року. Да. Это в открытом доступе на, ну, скорее всего, что это Институт памяти Украины документы. Я понял, хорошо. Мы можем с вами на эту тему поговорить, как бы я могу предоставить вам факты, что они сотрудничали. Но не важно, разговор. До 43-го были вопросы, но это не вопросы к Бандере лично. Нет, это вопросы к тем людям, которые вопросы не к сегодняшней Украине, это другой разговор. Не к тем более не к сегодняшней Украине, я согласен с вами. Все, я об этом говорю, да. А то, что там ведется пропаганда, как бы, для того, чтобы сделать то, что сейчас хочет Путин сделать, как бы, это другой разговор. Все. Никто в России не вспоминает Локотскую республику. Никто в России не вспоминает о том, как выглядит их флаг. Откуда этот флаг, где он взялся, почему он был на парадах Локотской республики. Которая прописала, что она будет в составе нацистской Германии. Бандеру посадили за то, что он не захотел быть в нацистской Германии, а захотел, чтобы Украина была независимым государством в концлагере. А Локотская республика была в составе нацистской Германии с флагами теми, которыми сегодня есть Российская Федерация. Россияне об этом не помнят и не хотят этого знать. Краснов, который товарищ Власова, и памятники в России стоят. Памятник в России как минимум один есть. Сейчас не вспомню в каком городе, но если Google вбить, вам это найдет, что есть памятник Краснову. Но почему-то Бандера это просто капец. Это Власовская просто для тех, кто живет неизвестно где в России живет. Но Бандера для него это враг самый главный. Вот и все. Ну, извините, может быть, немного эмоционально, но... А на фото у тебя что за бригада на фото? Я педагог. Профессиональное образование диагноста. Слесаря по автомобилям и мастер с диагностики по автомобилям. Я преподаватель, я педагог и мастер производственного обучения и, соответственно, не соответственно, а плюс преподаватель. Ну, если там вот всем вот так борды добавить, вот там прям джамаат. Что? Если борды добавить, всем джамаат получается. Да. Мне вот тут я не знаю, что это такое и зачем добавлять бороды. Все нормально. Это самое. Давайте уже, Анатолия, не будем. Это просто моя группа, это мои студенты. Красавчик, красавчик. Вот и все. Я не скрываюсь, кто я, где я, что я. Я озвучиваю просто свое мнение. Так, к нам зашел мистер Икс. Пожалуйста. Мистер Икс Маршвол. Добро пожаловать, будучи свободным. Да, Маршвол.
Как дела? Да, Блестяще. вот так вот здесь общаемся. Ибрагим, у меня есть Да-да-да. вопрос к вам. Вот вы говорили со мной, говорили с Анатолием, говорили там с Майклом, по-моему. Вот вы находите какие-то поводы предложить принять ислам, предлагали мне, предлагали Анатолию, всем предлагали, вот земля плоская, тогда нужно принять ислам. Вот это ваша миссия, подскажите, вы хотите сделать благое дело? Да, такое полупророк, скажем так. Задача любого мусульманина распространять ислам. Ну, любого мусульманина это хорошо, но Ибрагим просто на 71, по-моему, процент мусульманин, это уже как бы чуть-чуть не совсем. Что это, повод распространять, что ли? Конечно. Мария, я вам отвечу. Миссия любого верующего, Мария, любой веры распространять свою веру. Я спрашиваю Ибрагима, а не любого у верующего. вас имя уже, видите, по вашему имени я вижу, что вы хотите. Что я стать хочу? Марьям. Марьям. Отлично. Ладно, хорошо, я поняла. Это Брайм, серьезно. уже, меня только что за нормально. тебя поругали, Брайм, за то, что я с тобой дружу недавно, здесь, на другом стриме. Ну, мне веру кто это? любую Подожди, подожди, забегаем, кто- короче, и начинаем христианскую ругать. и любую. И кто наехал? Кефиры? Да, как кефир? Не, православные мусульмане, зачем это кефиры? Они там не кефиры совсем, да. Нет, я захожу, что-то там на одного подписанного идиота этого. Ну, тоже такого вот, псевдомусульманина. И захожу в эфир, короче, сидит ведущий, и что-то за тебя говорит. Я захожу, и он там что-то... Они, короче, он Ронина обсуждает. Походу, там на Ронина что-то обиделся. И сидит его обсуждает. И говорит, он говорит, по-моему, говорит, там, говорит, он еврей, говорит, он говорит, в субботу говорит, не выходит, говорит, в эфир, короче. Что-то я там со своим сарказмом сижу, с ними там общаюсь. И забегает Ронин. Лазик, тазик и такое, да. Вот, да, он с Ибрагимом дружит, ему такое, давай рассказывать. Они там забежали, что-то давай на меня наезжать. Короче, тебя еврея, тебя, еврея, за дружбу со мной уже затакфирили. Да, я затакфирили. Я прошу прощения, возможно, есть кто-то, кто может ответить, чем принципиально отличается ислам от христианства. Это простой вопрос. Даже Много я чем. могу ответить. Первое, основное, что христиане верят только в Иисуса, как в Бога, ну и в Святую Троицу, а мусульмане верят в Аллаха, первое, в Бога, и второе, в Мухаммеда, как в пророка. Это основные А для вас вещи, создатель, да. получается, Иисус это создатель ваш? Нет, Для там кого вопрос нет? был не... Для христиан Иисус создатель? Я не христианка. Не, ну для Да, Иисуса. я понял, что вы Там не концепция христианка, Троицы, и не нет то, вопроса. что Иисус. Трибог. Там концепция Троицы, не то, что Иисус. Иисус, Бог Отец и Святой Дух Иисус составляют как бы как одно. ипостась Бога, да. Да, получается, что в исламе есть Аллах, Бог. Правильно я понимаю? Это основная концепция ислама. Есть Бог, есть пророк. Есть Бог. Подождите, да? Есть Бог, Аллах. И есть пророк Мухаммед. Правильно я понимаю? В христианстве есть Бог, который называется, не помню уже как, но есть пророк Иисус. Иегова, Но при да, этом, но он был пророком до того, как он воскрес. Он же был пророком, он же ходил, что-то рассказывал. Нет, он не был правильно? пророком, он был сыном Божьим. Каким он пророком? Да. Это в исламе. Был он сыном Божьим, но параллельно с этим он был пророком. Он ходил и рассказывал. Это другой статус, так сказать. Нет, это статусы как бы лейтенант другой, и майор. да? Как лейтенант и генерал. То есть Мухаммед не воскресал. Я не знаю. Всевышний спустился во плоти. Без обид, серьезно, без обид. Я просто спрашиваю. То есть, Мухаммед узнал, что Мухаммед пророк- как пророк, он не воскресал, как да. Иисус, правильно? Не, он опускал два Не, пальца он- в кувшин, и вода бурлила, выходила бесконечная вода.
Да, но он зато летал на 7-е небо и без всякого, без скафандра, без ничего. Луну тоже Встречался расколол. с Аллахом. Так он У воскресал, самого Мохаммед, крайнего пророк лотоса. Мохаммед воскресал или нет? Нет, он умер. Нет. Христос воскрес, Мухаммед нет. Мухаммед нет. Надо было повзрослеть, чтобы стать пророком. Он вырос и стал пророком. Вырос, стал пророком С и возрастом, умер, с правильно? возрастом ему это пришло, с возрастом. Ну и он потом просто умер, да? Ну, как бы умер, я не знаю, как бы в конце концов умер, это получается. Ну, просто умер, правильно? Ну, не просто, я не знаю. Евреи его отравили, евреи. Евреи отравили. Замечательная у вас компания, теплая такая, дружеская, замечательная просто. А чем отличается еврейская религия, иудаизм от христианства? Тогда такой вопрос еще. Знаете, много чем. А знаете, что приятно здесь сейчас наблюдать? Давайте я как еврею отвечу. Во-первых, Анатолий, у иудаизма нету миссионерства. Никто не привлекает в иудаизм. Нет у нас такого. Не навязывают, не ходят по домам, да, грубо говоря? Нет, абсолютно. Абсолютно никто никому не навязывает. Кто пришел... Ну, а в принципе, сам принцип религии. А можно вопрос один? Это еврею вопрос. Может, я договорю сперва? Может, я сперва договорю? Хорошо. Спасибо. Пожалуйста. Я хотел бы сказать, кто решается принять религию иудаизма, это тоже непростой путь. Это не в 3 предложениях, например, сказать, и ты уже еврей. Для того, чтобы пройти гиюр, это называется гиюр. Надо немало попотеть и просто хотеть этого. Понимаете, в чем дело? Ну, я понимаю, в любом случае, если вы приходите в какую-то религию, вы должны пройти какой-то путь и туда прийти. У меня был вопрос, какие принципиальные отличия вот в философии религии евреев, и христиан. У евреи точно не верят в Иисуса. Отличие. Христиане верят в Иисуса, евреи нет. Был еврей. Вы же понимаете? Они не верят в Него как в Сына Божьего, который воскрес. Это не то, во что верят иудеи. Это то, во что верят христиане. И только в этом? Ну, это основное отличие христианства от иудаизма. Ну вот есть Новый Завет, есть Старый Завет. В чем различие и в чем иудеи противоречат христианству? В иудаизме нет Нового Завета. Я знаю, что нет. Я и задаю вопрос. В чем они противоречат? Есть устная и письменная Тора. Есть устная и письменная Тора. Письменная Тора, то, что называется, обычно просто словом Тора, во многом перекликается с Библией. Вот. Очень много схожестей, но Новый Завет это то, о чем, где описывается речь Иисуса, жизнь Иисуса. Этого в иудаизме нет. Нет, это как я где-то слышал, это я знаю, естественно, я в школе учился. Но вы же спрашиваете общие отличия? Нет, я спрашиваю принципиальные отличия. Принципиальные отличия. А разве это не принципиальное отличие? Это самое принципиальное отличие. Философии религии. То есть и у христиан, и у иудеев есть один и тот же Бог? Я правильно понимаю или нет? Да. Один и тот же. И я не уверена, что можно разве ставить знак равно между этими богами. Мне кажется, иудеи не воспринимают Иисуса как Сына Божьего, но есть Бог, который христиане воспринимают как Сына Божьего, а иудеи его не воспринимают как Сына Божьего, но есть Бог. И вот иудеи воспринимают этого Бога таким же, как воспринимают его. Это один и тот же Бог, что у христиан и у иудеев. Вот вопрос. Восприятие Бога в иудаизме, и в христианстве принципиально отличаются.
восприятия Бога принципиально отличаются. В иудаизме Бог един, и это глубоко можно я мозаистичная тоже? религия. Да, конечно. Мистер Икс, вы, наверное, лучше знаете. Согласно христианской там концепции, иудеи, они должны принять христианство? О, не знаю, вот честно не знаю. Я вот не знаю, вот по нашей религии, я и представитель армянской церкви, но не особо религиозный. Но я читал, конечно. Это не как бы не такой важный вопрос, просто если кто-то. Ну, интересный, кстати, вопрос, надо будет поспросить, узнать. И мне интересно, христиане, не иудеи, обязывают ли они переходить в христианство? Смотри, я вот знаешь, что знаю? Вот говорят, в иудаизме этого нет, да, принуждения нет. Ну, конечно, миссионерства принуждения нет. Но сейчас, кроме трех основных церквей, ну и плюс протестантизм, там разные церкви есть, в основном в Америке. Это представители тоже, такого отколовшегося протестантизма, те же эти мормоны, да, всякие вот свидетели Иеговы, да, они ратуют за сионизм, что христиане не принимают сионизм, и вот они вот тащат к себе вот свои эти секты, вот эти слова жизни. Не за сионизм, нет, я извиняюсь, я вас перебью. Не, есть христианские сионисты. Нет, опять же, они называют себя сионистами по какой причине? Потому что они приверженцы того, что эта земля наша, евреев, да? Я то же самое сказал. Нет, да, но не сионизм, не совсем сионизм. Там тематика чуть другая, да, религиозная тематика. Это получается, что в Библии написано, что это даровано детям Израиля, да, скажем так, не сионистам. Он просто термин сионизм появился чуть намного позже, да, после. Да, я знаю, кто термин создал, журналист еврей, да, я это знаю. Все, не важно. Сам термин как сионизм, он создан позже, после этого. Это описывает не то же самое явление, что есть еврейская земля. Это не к религии, это меньше к религии относится, именно к религии. У них тематика там религиозная тематика, у них там больше она религиозная. Сионист — это тот, кто считает, что есть еврейская земля. Это да. И должна быть. Это надо какая причина? Я, в принципе, то же самое делаю, что я всем это объясняю, что сионизм это евреи, которые хотят вернуться к себе на землю. Да. Это не к религии, ни к иудаизму, ни к христианству не относится. Это немножко другое. Про кого вы сейчас говорите, там тема она больше религиозная, это тема не сионизма конкретно. Это про детей Израиля, которые должны жить у себя на земле и так далее. Это, в принципе, сегодняшний сионизм, да, это если так рассудить, но там разговор не о сионизме идет. Я это имею в виду. У них, у этих религиозных людей. Знаете как, я объясню. У меня в стране, где я живу, там их много, вот таких вот этих мормонов, вот всяких, да, вот этих сект, да. Жаль, наша церковь не борется с ними, но это ладно, это другое. Вот. И они они сейчас прямо вот эту пропаганду ведут, да. Что пропаганда? Пропаганда, да. Они верят в то, что мы там ведут это пропаганда. Смотри, я что хочу сказать. Есть одна сторона, да, считает, что сионизм это, евреи не принадлежит, это Израиль евреям. Недостойны этого государства. Есть другая сторона. Почему недостойны? Принадлежит или нет? Да я не знаю, почему не в этом дело. Что они говорят, я хочу понять. Они хотят сказать, что заходят, выгоняют палестинцев. Стоп. Нет, это вопрос такой. Или не принадлежит, или недостойны. Одно из двух. Типа государство Израиль это незаконное государство, вот правильно. Да, почему, по какой причине? Потому что не принадлежит или недостойно? Не, я неправильно выразился, сейчас вот правильно более выразился. Считает вот так, да? А другие считают, что вот государство Израиль, оно должно существовать, да? И те ведут пропаганду. Я это говорю, я не говорю, я не со стороны, не то. Нет, каждый выражает свое мнение, что да, те активно ведут пропаганду. И кто-то из них, в конце концов, есть какие-то исторические факты.
Да. правильно? Есть какие-то исторические факты, как бы, построены уже... прямо на истории, как бы, да. Тут Да, не обязательно быть уже... верующим человеком, чтобы знать историю, правильно? Ну, Точно да, так же, конечно. как мы, кто-то верит в динозавров, а кто-то просто предоставляет факты, что они существовали, эти динозавры, правильно? Есть какие-то раскопки, которые имеются, да, и все такое. Да, не, есть тезисы, и те ведут свою игру, как бы, ведут свою пропаганду. Вот сейчас вот я говорю, что творится у меня в стране, да, вот. Да, да. Вот эти церкви, да, вот эти, как его, сектантские церкви. Это не мормоны, точно. Мормоны, по-моему... Ну, слово жизни там есть, свидетели, не, они вообще не между... Ну, свидетели Иеговы тоже нет. В основном слово жизни. Вот такая есть секта. Она большая, очень сильно набирает людей, короче, очень активная. Вот. Ну и красивые песни у них я слушал, да, это, ну, они нормально завораживают. Ну, типа крадут умы, вот так, скажем, да. Вот. И вот ведут эту пропаганду. Я вам могу сказать про Украину, там, я не знаю, слово церкви, Иеговы. Но вот у меня в городе они существуют в Киеве. Либо одни, либо другие. И когда ты в Киеве, когда есть то, что есть, да, в отношении с Россией и со стороны России, и ты им просто задаешь вопрос, как вы считаете? Нет, они тебе никогда не ответят. Они будут крутиться как угодно, но они тебе не скажут. Но они хотят, чтобы ты пришел в их церковь, чтобы ты им верил в то, что они верят. Но при этом ты не должен верить в то, что у тебя, у меня возле дома за 100 метров разбивается шахед, что у меня за окном пролетает шахед. Они в это верить не хотят. Можно? Вот и все. Поэтому вера, вот эти, которые отколотые от церкви, это, эти секты, мормоны, Иеговы, свидетели 7-го велосипеда, не знаю кого еще. Они, это просто люди, которые сбивают с слабых по психологии людей деньги. Больше ничего. Да, я знаю. Это, Ибрагим, можно вопрос? Такой политический хочу вопрос задать. Вот смотри, допустим, чисто так, допустим, да, вот вам удалось собраться и провести референдум, и мы входим в состав России или выходим из России, демократическую страну делаем. Вот взял народ и большинством проголосовал, чтобы остаться в составе в России. Что тогда? Видите, здесь нужно сначала объяснить, что все вот эти процессы вхождения или выхождения, кстати, мы вообще-то ниоткуда не выходили, потому что, чтобы выходить, надо войти сначала. Есть истребитель? Но, тем не менее, процесс вот этого самоопределения после того, как Ельцин, Кравчук и Шушкевич там встретились и развалили вот эту страну, Советский Союз. Беловежская пуща, да, знаю. Да, в страну, в которую мы никогда не входили, но это не имеет значения, потому что после там меморандума Ялтинский, по-моему, да, после Второй мировой, там уже когда закон о границах, все схлопнулось, это не имело никакого значения, входили мы, не входили. Но тут произошло новая ситуация. Да. Когда 3 чувака взяли и все государство отправили, грубо говоря, в унитаз слили. Да, незаконно. И во время этих процессов просто как и до этого позволявшие законы этого бывшего государства, да, а там в 89-м, 90-м годах во время перестройки было принято ряд законов, да, они предусматривали о статусе
союзной, о статусе автономной республики, о их полном волеизъявлении. Мы этот закон, мы о нем говорили здесь, там, сейчас я навскидку не помню, но он у меня есть, этот закон, да, где четко, в котором прописано, да, что каждая автономия тоже как бы самоопределяется. Но эти законы были до того, как вот это государство взяли и развалили. То есть последние принятые законы в этом бывшем государстве, они позволяли, скажем так, автономиям самоопределяться. И точно так же международное право позволяет автономии там, или какому-то государственному... Или... Да, там два противоречащих этих закона об самоопределении и о целостности государства. Но я знаю, не этот вопрос. Знаю. Да. Я знаю, но дело в том, что я же повторяю, вот этот закон этого государства, и вот он позволял, то есть последние законы, которые приняты в 90-м, 89-м годах, в СССР, они заведомо позволяли автономии, союзным республикам, автономным республикам самоопределяться. Да, мы так и вышли, кстати. Ага. Да, вы тоже не выходили, вас просто как... Не, вот Армения единственная страна, я недавно узнал, я не знал, кстати, что вот законно по референдуму все законно вышли. Единственная страна, которая законно вышла. Смотри, вы не можете ниоткуда выходить. Почему? Потому что вот эти 3 человека, они там, короче, выпили, да, там, бухнули и пустили под откос вот это государство. То есть вы уже никуда не выходите. Просто вы проводите какие-то там, будь это референдум, будь это какой-то общенациональный конгресс. Ага. Вы на вот таких вот мероприятиях, да, общенациональных мероприятиях проводите как бы голосование или проводите какие-то политические процессы. Либо вы, как и само государство, самоопределяетесь, либо вы проситесь зайти в состав, короче, вот этого русского образования, либо грузинам, если вы им нужны, либо еще кому-то. И вы, как армяне, вы... Я хочу уточнить, я хочу уточнить, что вот решение этих 3 товарищей, как вы говорите, они выпили, это было после референдумов, которые уже были в большинстве своем. В большинстве. Да, я тоже так. 15, про все 15 республик. И это было просто решение, констатация факта такой страны, такого государства, как Советский Союз. Его уже нет, он прекратил свое существование, потому что в нем нет людей. По результатам... как тогда Шушкевич... Смотри. По каким-то референдумам создали СНГ. И в этом СНГ было большое количество людей. Это позже уже было. После этих людей. Там есть республики, где вот законы Смотрите, вышли. сейчас мы ушли далеко, да? Да, Ибрагим, ты лучше расскажи про Чечню. Всё, что есть? Можно повторю вопрос? Повторяю, отвечаю. Да, хорошо. Вот у нас мы провели 3 общенациональных конгресса. 3 общенациональных конгресса со всего мира чеченцы съехались, делегировали вот этих политических действующих деятелей, то есть потом общественные организации в этом участвовали, там действующие политические вот эти силы, которые остались в постсоветском пространстве. То есть весь народ все это зарегистрировали, отправляли во все международные организации, во все эти документы. То есть и мы провели 3 общенациональных конгресса. На 3-м общенациональном конгрессе приняли декларацию о государственном суверенитете. В 90-м году это произошло. На основе этой декларации потом в 92-м году была уже принята фундамент этой декларации, он присутствует и в нашей Конституции. То есть в 92-м году она была принята.
в 91 году, то есть в 90-м году у нас принята декларация, в 91 году у нас проходят выборы в государство, да, выборы президента, выборы правительства, парламента. Победу одерживает президент Джохар Дудаев. Явка голосовавших 72%. За Дудаева из этих 72, которые участвовали в выборах, 72%, из них 91% выбрали Джохара Дудаева. То есть абсолютным большинством, вот он взорвал как бы всех умы, там, я не знаю, сердца всем. Абсолютным большинством его выбрали президента. 90, потом там же приняли парламент. Потом парламент, объявляя там всенародно, зачитывая, там, участвуя в процессах со всем народом на вот этих огромных митингах, которые у нас там проходили. То есть у нас в итоге там за несколько вот этих озвучиваний, исправлений у нас принимается парламентом Конституция в 92 году нашего государства. Вот. В 93 году, через год после этого, когда в России там долбили из танков собственное здание вот этого совета, после того, как все эти процессы прошли, в 93 году нас тупо записывают в одностороннем порядке в Конституцию Российской Федерации как собственность. Ибрагим, для россиян нужно объяснить, что в России по тем Хельсинским соглашениям 1975 года все территориальные образования Советского Союза, как и потом Югославии, они как бы дробились по тому, как были. Чечня Анатолий, не уходи, пожалуйста, в дебри. Можно я этот свой вопрос я уточню с Ибрагимом? Я хочу договорить, можно два слова? Мы вернемся. Два слова. Я просто дайте, пожалуйста, два слова. И все федеративные автономные области, автономные республики, которые были в составе Российской Федерации Советской, подписали с новой Россией союзный договор. Чечня, Ичкерия не подписала. Это было абсолютно другое государство. На момент вот того, что вы говорите, 93 года. Это было другое государство, это было со стороны России вторжение в абсолютно другое государство. Это не была гражданская война, еще что-то. Давайте вернемся к вопросу. Ибрагим, я перебью. Я вопрос задаю, перебив. Я не говорю свое мнение, я вопрос задаю. Ибрагим, я это все знаю, все, что ты рассказал, да? Все это я знаю, читал, изучал, да. Мне интересно, вот сейчас, да, допустим, столько воды утекло, поколение поменялось, туда-сюда, да. Вот русские вам говорят, ребята, хотите, да, вот этот независимость свою, окей, давайте вот через год проводим референдум, только и со стороны, нормальные дебаты должны вести, все законно, все это, да, и дебаты хорошие должны вести. Вот уберем все это, вашу конституцию до этого, что у вас было, да, что до этого было, что это все убираем, начинаем заново с чистого листа, делаем референдум. На этом референдуме народ большинством голосует за вход в Российскую Федерацию, чтобы мы хотим жить с Россией, мы одни не выживем. Вот, так думает, да, одна часть, другая. И та часть, которая думает, что она хочет с Россией жить, она выигрывает. Вот что вы тогда будете делать? Тогда что? Вот мне это интересно. Смотрите, как это было? Все, я это знаю, понимаешь? Мистер, у вас в корне вопрос какой-то фантастический, неправильный, вы понимаете? Знаете почему? Вот представьте, на вас сейчас нападает потенциально Азербайджан на Армению, да? Захватывает ваши территории, вписывает вас в свою конституцию, завоевывает вас, насаждает туда оккупационный режим. После всех ваших, вот вы как государство сегодня, да? После этого вам тупо там всем миром говорят, так, проводим в Армении референдум, все снова,
Азербайджан задает тон, говорит, так, проводим снова референдум, все забыли, что раньше было, сейчас с чистого листа начинаем. Конечно, ваш вопрос какой-то фантастический, он интересный, но дело в том, что у нас все эти процессы прошли, и на нас просто тупо напали. Понимаете? Прошли это, смотри, Ибрагим, я же знаю, прошли, Не, ну, это под смотрите, давлением прошли. вы сейчас разное не... было, да? Я говорю Смотрите, чистый лист. Мистер, Никто никого не смотрите, давит. чистый Вот так. лист не получится, потому что сначала нужно понести ответственность за все преступления кому-то. Или хотя бы это каким-то образом это должно зафиксироваться. Вот смотрите, Я хочу принести аналогию. Анатолий, не перебивай. Я хочу один момент, не перебивайте. Вот смотрите, после проведения этих процессов в России приняли конституцию, долбили себя из танков, я не знаю, там всякие вот эти устроили, короче, там что там происходило, потом приняли какой-то федеративный договор, взяли, нас вообще тупо вписали, да, другие это все принимали, мы вообще там ничего не приняли. Потом к нам присылают каких-то людей и говорят провести референдум. Мы, конечно, можем его проводить каждый день, если хотим, но ты кто такой? Вот мы уже сформированное государство, пока вы там друг в друга танками это самое устраивали, вот это, как в России принято, да? У нас отдельное государство с 91 года сформировавшееся, вот мы уже 91, 2, 3 живем себе, вы откуда-то приезжаете и говорите провести референдум. Алло, окей, мы это можем, если хотим, в день по 10 референдумов проводить. А вы кто такие, чтобы нам задавать тон здесь, референдум провести, не референдум? То есть у нас свое волеизъявление должно же быть там, чтобы проводить какой-то референдум? Или вы наш папа, кто вы? Ты закончил? То есть этот вопрос, он, мистер Икс, этот вопрос, он, не вы первый его ставите, понимаете? Эти вопросы каждый день нам там предлагали и тогда. Потом просто тупо напали, по башке надавали, короче. У нас нету никакой нужды в референдумах, потому что у нас есть свое государство, на которое напали. И референдум, который вы говорите, его в 2003 году они провели. Вот в 2003. То есть после того, как официально захватили нашу республику, да, ну, партизанское дело шло. Кстати, это называется давление, да. Да, я, кстати, в этот день участвовал. Это тоже называется агрессия независимого государства. Да, я тоже в этот день, в день этого референдума присутствовал, тоже участвовал в каких-то партизанских, диверсионных там движениях, да, где мы охраняли там колонны там вот этих вот оккупационные и так далее. То есть против них вели диверсионные дела там. И в этот день, вот как после какой-то этой войны, которая все там уносит, скажем так, ну, чтобы нас не блокнули, вот это, когда кидают ерундушку и все с лица земли стирают. Вот такая пустота остается. Вот такой вот пустым был вот такой наш город, то есть никаких передвижений, ничего, и референдум нам взяли, провели и зафиксировали в этот день. А что за референдум был? А что за референдум был, непонятно. То есть, если вы в 2003 году, вы, я имею в виду русские, вы проводите нам референдум, кстати, Путин там делает заявление, кто выбирает Масхадова, там, чеченское государство, тот выбирает войну. То есть, это такой ультиматум, да? И нам проводят референдум. И что за референдум? То есть, если нам провели сейчас референдум, то до этого 10 лет, там сколько, 15, уже 12 лет, все, что у нас проводилось, оно же незаконно проводилось. Если вы вот сейчас пришли и нам референдум, то есть все, что до этого было, вы это делали на основе чего? Все вот эти две войны, которые... То есть у нас, опять-таки, если вы хотите знать там вопрос, да, там, чтобы мы ванговали, вот, что бы сейчас делали бы чеченцы туда-сюда, однозначно чеченцы бы выбрали бы
никогда не выбрали бы русских, которые сегодня их шлют, их детей, короче, там, всех близких Украины, там, используют на всяких фронтах. Никогда в жизни чеченцы этого бы не выбрали бы. Но ты этого не можешь знать. Не выбрали и не выберут. Но ты этого не можешь знать. Если они знать. не будут... Ну, видишь, ты у меня спросил... Подожди, вот смотри, мистер Икс, вот смотри, вот вы меня спросили, да, я вам отвечаю, вы говорите, вы этого не можете знать. Ну, зачем тогда вопрос был задан, я не понял. Ибрагим, после первой чеченской я отвечу. Если вы хотите мне сказать о референдуме под дулами автомата, который уже вы провели, вы, имеется в виду русские, в 2003 году, уже провели вы его под дулами автоматов. Такой референдум, вы их в день по 100 будете проводить, конечно, это будет все продолжаться. Но если наш народ оставить и дать ему выбор, не такой выбор, чтобы вот сейчас мы что-то провели, завтра нам по башке надавали, да, там. Нам нужно, вот нашему народу все равно нужно что-то, чтобы, во что мы были бы уверены, да? Вот как во всем мире действует, например, там международное право, вот такое что-то. Хотя, честно говоря, сегодня оно не действует, где русские, вот в Украине то, что происходит, мы же видим. Но да, и в Африке тоже особо не действует, где французы. Да, если это право, оно будет действовать, то, конечно, наш народ, он никогда в жизни, это наши антагонисты, да, русские, 400 лет нас долбили там по башке, чтобы с ними где-то потом объединяться во что-то, да. А весь чеченский народ считает антагонистами их? Или вот мы, допустим, армяне, 90% вот турков считаем, да, антагонистами? Вот наши антагонисты. Вот то же самое у вас? Покруче вашего, я бы сказал, да, потому что... Ну, сейчас, честно говоря... Задать вопрос. Турки хотят Армению к себе в состав присоединить или нет? Не то, что хотят. Им армяне как бы не нужны. Мы расположены между Азербайджаном и этим, Турцией. И им нужна вот эта дорога. Не нужны, нужны. Хотят или не хотят? Я по-германски говорю или по-русски говорю? Смотри, я говорю, туркам армяне как нация, как народ на этой земле, где мы проживаем, не нужны. Они хотят истребить. Все, не нужны им армяне. Они хотят турки территорию Армении сейчас. Да, на данный нужна момент чисто территория, чтобы соединиться с Азербайджаном. Вот все. Сейчас Туран, и есть какие-то подтверждения этого? Большой Туран, когда они сейчас делают Великий Туран, это и есть подтверждение. Возможно. Но я хотел задать вопрос ведущему по поводу 97-го года, когда закончилась первая, да, мы не будем говорить что, операция. И чем она закончилась? Мы же помним, что Российская Федерация подписала договор с кем? И с кем она подписала в 97 году? А подписала она договор с Республикой Ичкерия, которая не была в составе Российской Федерации. 12 мая. Ну, ведущий, возможно, я не прав или нет, или я прав. А после этого на эту же республику, которую она по факту признала, они напали. А куда, товарищ? 12 мая 1997 года два президента двух государств подписывают договор о мире в Москве, в Кремле. Договор, и после которого Ельцин, русский президент, делает заявление, что поставлена точка давности конфликту. То есть это не я говорю, не может быть наша сторона, она будет выглядеть предвзятой какой-то. Вот русский президент так и заявил. Поставлена точка 400-летней давности. Конфликта 400-летней давности.
Для людей нужно объяснить, что есть после этого, как они подписали, есть Российская Федерация и есть отдельно Чеченская Республика Ичкерия. Вот как они подписи поставили, вот это таки есть. Я правильно понимаю? Да. Но этот договор, он потом был сразу нарушен. То есть договор о мире, его нарушили. И Россия нападает на Ичкерию, бомбит. И то, что сегодня заявляет любимый многими россиянами товарищ, как его, господи, этот президент, о том, что 300 тысяч гражданского населения, 300 тысяч, он говорит. А россияне не хотят этого слышать, что они, россияне, убили чеченцев 300 тысяч гражданского населения. В эти две операции, назовем их так. Вот замечательные россияне. И кто-то мне здесь будет говорить о бандеровцах. Извините. Да, ну у нас что произошло? У нас в 99-м году вот эти всякие ваххабистские, образования, которые появились, они идут в Дагестан. То есть одна какая-то часть этих ваххабитов, она идет освобождать захваченные русскими два пункта Карамахи, Чабанмахи. То есть это Российская Федерация. В Российской Федерации ваххабиты, исламисты, там, которых они сами, Хачалаевы, Багаудин, там, Раббани, какие-то еще лидеры вот эти их ваххабитов, они там установили шариат в высокогорных селах Карамахи, Чабанмахи. Туда прилетал в 98 году их директор ФСБ Степашин на тот момент. Он благословил эти два села там, привез им гуманитарку и объявил по телевизору, эти съемки, они сейчас должны быть в Ютубе, объявил, что такого бы шариата во всей России. То есть здесь очень прекрасные люди, все нормально. Через год после этого они нападают. Там у них идет осада вот этих двух сел. Наши ваххабиты, к сожалению, вот этот Шамиль Басаев, которого эту ваххабню затащили, у него подписан договор с дагестанскими ваххабитами. Они создали какой-то конгресс народов Чечни, Дагестана. Почему конгресс его вообще кефирским там названием, штатовским назвали, это тоже понятно, там, чья рука, да, чтобы там на запад еще стрелки перевести. Вот все, что они там создают, вот этих исламистов в Сирии, везде, сначала стрелки на запад переводят, а потом вот так вот у них это все запускается. То есть вот эти вот сначала Шамиля выбрали главным в этом конгрессе, после чего напали на эти два села, и эта сторона обязана пойти, вот эти ваххабиты обязаны пойти помогать в случае, там у них и подписано этот договор, в случае, если одна из сторон подвергнется там какому-то этому, военному и так далее, то другая сторона обязуется идти на помощь. И эти наши ваххабиты вот так туда пошли. Это не наша государственная структура. Вот все помнят, да, в Крым какие-то зеленые человечики пришли там, по Крыму начали гулять, потом этот Крым отжали там, потом оказалось, что они не совсем зеленые человечики, что они с удостоверениями там действующих офицеров, солдат, на их технике, с их оружием. То есть там у них это можно, да, вот. А у нас получилось так, что вот эти вот говнюки ваххабиты, которых, в отличие от зеленых крымских человечиков, наше правительство, официальное правительство, как бы по-черному туда не слало, да, а четко Масхадов и другие наши политические деятели осудили вот это вот. Но когда их призвали, что с ними дальше делать, Масхадов сказал, мне нужно сначала определиться с Россией. Я не могу внутренне какие-то с вот этими вооруженными... У меня на профиль можно зайти и посмотреть, там есть это видео. То есть
народ полностью осудил вот этих вот ублюдков, которые пошли туда, в Дагестан, которых дагестанские братья-мусульмане позвали, потом их там кинули, взяли оружие у русских, вот эти винтовки, и начали сами в спины этим ваххабитам стрелять, которые туда пошли. И таким образом создали ситуацию для того, чтобы нас потом атаковать, наше государство. То есть... Ибрахим, я могу ответить за вас на вопрос, который был вам. Извините, если я как бы встрял. Если этот референдум, как вы говорите, будет проведен по абсолютно правильным правилам, если вы знаете о выходе, например, какой-то части Великобритании из Великобритании и самой Великобритании из Евросоюза, референдум и подготовка к нему длилась 2 года. Вот если хотя бы год будет подготовка к референдуму о выходе Чечни из состава Российской Федерации, то результат будет тот, что проголосуют хотя бы 51% за то, чтобы выйти из Российской Федерации. Это мое мнение, не чеченцы из Украины. Как мы можем откуда-то выходить, если мы никуда не заходили, друзья? Зачем вы опять этому вопросу? Чтобы откуда-то выходить, мы сначала куда-то зайти должны. Людям. Мы никуда не заходили. Если мы говорим о прежней истории, да, которая до Второй мировой, до меморандумов, до вот этих всяких хельсинских, не хельсинских, хрен по договоров. То, что было до этого ограниченных вопросов, это понятно, это там остается в силе, вот эти вот граничные вопросы. Но у нас тут сами лидеры вот этого созданного образования Советского Союза пустили его под откос, дали возможность каждому самоопределиться. После того, как каждый самоопределился, да, они напали в современной истории, да, вот в конце 20 века, напали тупо на государство, вы понимаете? У нас в конце 20 века произошла очередная колониальная война. У вас, да, я понимаю, да, но ситуация сейчас есть такая, которая задает вопросы. Смотри, Анатолий, мы не согласны. У вас, да, вы не подписали союзный договор, вы независимое государство. Я согласен с этим 150%. С оккупацией, то есть это не есть законно. Сначала нас нужно освободить нашу территорию, взять свою вахабню, вот этих всех говнюков, агентов, кадырок всяких, взять их себе назад туда, не дискредитировать нас вот этим вот делом. То есть для этого нам нужна и поддержка, да, там международная. А кто это сделает? Ну, давайте тогда будем продолжать. Сегодня в Украине вам нормально? Давайте посмотрим, зачем вы так? Я же не с претензией, кто это, я просто вопрос, кто Анатолий, это сделал. если сегодня мир перестанет вам помогать, окей, посмотрим, что там у вас произойдет завтра. Потом посмотрим, что в Польше будет происходить. Мы, чеченцы, сейчас должны сидеть с попкорном и наблюдать за всеми, за вами. Почему? Нет, вы меня неправильно поняли. Вы меня неправильно поняли и неправильно поняли мой вопрос, кто это будет делать. Вы неправильно меня поняли. В мире на сегодняшний день не существует понятия, к сожалению, я просто хочу вам сказать, о том, что Чечня это по факту быть... Ичкерия. Подождите, Анатолий, мы по кругу ходим, да? Чеченская республика, чеченское государство, вообще чеченцы. Для нас русские перестали быть это теперь не индивидуально, не наша проблема. То есть русские перестали быть исключительно чеченской проблемой. Все, через нас прошли катком. Все, всем миром все сказали, что мы должны быть внутри Русни, мы должны внутренним делом быть. Вот вы даже в Украине, да, как бы это прискорбно там не звучало, да, вот я, видите, у меня флаг, я всецело вас поддерживаю, ваш народ. Но при всем при этом, вот вы, Украина, вы нас передавали русским, понимаете? Много случаев есть, когда просто тупо брали, вот как бандиты, мандиты. Я сам чуть там не был на
мы там на границе там в Крым. В 2003 Украинцы году. как государство, Да, вот украинцы украинцы как представители. государство, вы все мир, и вы, и грузины там, к сожалению, грешили этим, и другие там страны, да, и то есть нас Это может передавали быть. русским. Я не буду говорить, что этого не было. Но... Нас европейские страны даже многих передали, потом без вести пропали там люди. То есть нам доказали, что мы внутреннее дело русских. С другой стороны, мы должны сидеть смирно, дышать ровно. Вот нам доказали теперь. Все, теперь проехали через нас катком, проехали, все, теперь дальше, кто следующий. То есть это были люди, которые неправильно кто понимали нам будет ситуацию. помогать, кто нам не будет помогать. Мы теперь, вот эта Россия, она не исключительно наша проблема. Теперь всем миром надо будет с ними как-то разбираться. Вот допустили все изначально? Скажите, вот в теме есть у россиян самая популярная личность со стороны Украины в конфликте и в ситуации в Чечне. Вы, наверное, его знаете, да? Его зовут Саша, его зовут фамилия его, наверное, Белый. Вот россияне говорят, вы же государство, как государство Украина, вы же разжигали гражданскую вот это вот все, не буду говорить что, потому что проблемы будут в эфире, в Чечне. А это были кто? Это были последователи кого? Мы возвращаемся где-то к часу или двум нашего эфира. Это были бандеровцы. Бандеровцы приехали поддерживать чеченцев. Но это выглядит вот так, если мы на это посмотрим. И это правда. И они не были инициированы государством Украины. Если вы говорите сейчас о том, что Украина на то время где-то не помогала, я с вами соглашусь абсолютно полностью. Потому что, к сожалению, это было пророссийские товарищи. Анатолий, смотрите. Но были люди. Да, я вам объясняю. Вот. Всем миром нам объяснили, то есть доказали. Да, изначально там, например, вот Дудаев Джахар говорит, да, изначально политики Израиля высказывались, чтобы вывели войска. Ну, еще, по-моему, там были некоторые эти политики, которые высказывались о том, чтобы остановили войну, вывели войска. Потом уже в дальнейшем, когда мы там начали терпеть поражение и так далее, вот всем миром, еще раз повторяюсь, нам доказали. Другой вопрос, то, что у нас были там исламисты, ваххабиты там всякие, да, это тоже сыграло большую роль, но при всем при этом вот нам всем миром доказали, что мы являемся внутренним делом Российской Федерации. Все, сейчас получилось так, что вот чеченцы, которые там тысячами выходили, пытались всему миру плакатами, там даже нас обстреливали, да, там самолетов, такое тоже есть, по Бакинской вот этой трассе, Баку-Ростов. Там выходили, когда гражданские, их, обстреливали, то есть до всего мира, помогите, там вывод войск, это самое, усмирите там Россию и так далее, со всеми вот этими лозунгами, обращались к мировой общественности, вообще полностью плевали на это, да. Кстати, это послужило большинством радикализации тоже многих людей. Почему? Потому что с одной стороны западному миру, там, цивилизованному миру вливали, что борются с исламистами там, в Чеченской Республике, а нам вливали от вот этой вот всеобщей, скажем так, безразличия, да, всеобщего, там, нам показывали, типа, там, по ушам ездили, типа, это все там кефиры неверные, они все против нас, мы мусульмане, там, 5-10.
И вот так вот это работало, да. И когда ты видишь, блин, где справедливость, где международные организации, где демократия. Вот где именно радикализм появляется от несправедливости в первую очередь. Он зарождается от несправедливости. Вот представьте, вот вы сейчас же четко это понимаете, Анатолий, вот представьте. Я сейчас это четко понимаю и понимаю, почему это было тогда. Смотрите, в Украине вас сейчас вот гасят, да, ну, грубо говоря. И теперь представьте, весь мир вас обвиняет, говорит, вы что там сопротивляетесь? Просто смиритесь, вы внутреннее дело русни. Ну, мы это понимаем и понимали это да, часть. Ну, вот, понимаете, нам часть, вот в те времена, я хочу вам ответить, в те времена понимала часть общества. И, но это была та часть общества, которую, к сожалению, сегодня называют бандеровцы. Вот та часть общества, которая понимала, что тот же Бандера, который он, блин, страшный человек, боролся за независимость на словах, и они его поддерживают и понимают. И они поддерживали Чечню и Ичкерию. Кто-то туда ехал, как товарищ Саша Белый, кто-то понимал, что это ситуация. И плюс к этому, это немножко не то время. Не было настолько возможности передавать информацию. То есть не было вот этой быстрой передачи Только вы не информации. путайте, что там люди воевали за свой собственный карман, а не за какую-то идею. Ну, это вы расскажете Ибрагиму, что в 91-м воевали за свой карман, а не за свою... Я бы не про Ибрагима, я говорю сейчас про украинцев. А украинцы с 14 года воюют за свой карман. Удачи вам, пожалуйста. Один момент, вы сейчас тут все это сбиваете. Мария, что вы хотели сказать? Да, я хотела спросить вас, вы говорили все это время о том, что Ичкерия не может выйти из Российской Федерации, потому что туда не входила. А у меня такой вопрос. Дополнение к тому, что там мистер Икс, по-моему, говорил. Как вы видите выход Ичкерии из-под российской оккупации? Вот если вы это так понимаете, вот как это должно произойти, на ваш взгляд? Чечня была завоевана давным-давно. Майкл, ты подожди, сейчас я тебя и так терплю, знаешь, просто не перебивай хотя бы. Я говорю, я был в 99-м году в Курчелове. Смотри, нигде ты не был в 90-м, может, был ты уже. Так, я хочу был. На вопрос, да, и сначала ответить. Насчет деоккупации, то это, вот я сейчас же говорил, да, что Россия перестала быть исключительной, то есть это теперь не наша головная боль, да, когда всем было вообще без разницы по барабану, и мы там одни пытались и сдерживали эту всю махину, да, там лет 10-15, дали другим государствам, поэтому я говорю, да, там казахи, там в Казахстане, армяне, азербайджанцы, грузины, они даже не поняли, что такое независимость. Им это как бы с неба на голову, потому что там не было изначально вообще такой миссии, такой цели, да, чтобы развалить какое-то государство. Это аккуратное такое переобувание происходило, да, из коммунистической этой социалистической системы, да, чтобы открыть этот занавес, чтобы там цивилизованные страны начали вести какие-то отношения. Аккуратно так переобувались, да, когда Ельцин, если кто помнит, поехал в Конгрессе, выступал, говорил, что наконец-таки коммунистический рухнул. Мы будем расследовать все преступления КГБ совместно со всем миром, даже такие заявления. То есть ему стоя аж аплодировали в Конгрессе. И что потом произошло? А ничего. Все вернулось на круга свои. То есть там не было изначально это громкие заявления. То есть это такое, скажем так, переигрывание, да, там цивилизованного мира, этого, что мы якобы там демократизировались, но потом на нас это буксануло все, потому что когда всем сказали по щелчку пальца, всем КГБшникам, которых посадили на места, да, там, включая нашего Завгаева, который КГБшника туда посадили,
по щелчку пальца все просто возвращаются на место, ну как будто бы они сами от себя подписывают договора федеративные и так далее. И все вот это возвращается на свои места. Но когда затянулась, вот с нами проблема затянулась, потихоньку уже у других начал приходить аппетит во время еды. И Грузия потихоньку, хотя одна из первых это Грузия, вообще за независимость, я бы сказал, Литва, да, самая первая, реально, зная вот это все там, потому что у них было и правительство в изгнании, которое просто возглавило, вернулось на родину, там возглавило, и все, они сформировали государство. Им тоже повезло, потому что вот на нас были зациклены. А другим вот этим, Литве, Эстонии, им тоже как бы это с неба на голову вот так упало. То есть вот Ибрагим немножко не так, ну, чуть-чуть не так. Да, ну Украина тоже так, до 14-го года, до 14-го года Украина спала. Это то же, что и Российская Федерация. До 14-го года Украина спала вообще летаргическим сном. Ну не до 14-го, вот не нужно. Вы немножко не правы. Там... Подожди, ты перебиваешь всегда. Смотри, я вот всецело поддерживаю, да, Украину искренне, вот, борьбу, потому что четко сейчас я понимаю, да, ничего там непонятного нету, просто украинцы хотят сохранить свой самобыт, хотят сохранить там свое государство, не хотят в Мухосранск вот этот, за что их нельзя винить ни в чем абсолютно. То есть в вашей ситуации я четко все лично понимаю и вас поддерживаю. Но в то время, да, вот в то время, да, когда до 2014 года Украина вообще спала. То есть вот эта независимость, она всем упала с неба вот так на голову. Вот армяне сейчас только вот начинают понимать. Не совсем так, был 2004-2005. Куда начинают на Запад куда-то глядеть, вон Пашинян сейчас начал уже нормально. Мы заберем обратно Советский Союз. Да, я знаю, что у вас есть чаяние, не только Советский Союз. Да, не Майкл только мощный. Советский Союз. Да, и Финляндию заберем. Слушайте, я вставлю два слова, Париж, Париж, русский город. Просто тут Ибраим один в единственном числе отбивается от вопросов, и тут некому больше как бы добавить два слова как бы по этой теме. Вот девушка задала вопрос, Мария, как вы себе представляете освобождение от оккупации российского ига и так далее. Вот смотрите, вот сейчас происходят события, и в мире осознают, что на самом деле представляет из себя это образование, какие у них цели, задачи стояли, что они обманывались до сих пор ельцинскими сладкими речами, там, как Ибраим сказал, выступлением в Конгрессе США, там, Боже, сохрани Америку и так далее. Да, теперь маски сброшены. И вот теперь там есть какие-то люди, которые называют себя демократами России, там, или как можно много их там назвать, именно и Ходорковский, не Ходорковский, 5-10, что вот так вот мы, Путин виноват, а вот русские, вот они такие вот, знаете, да, с нимбом над головой, что мы можем быть демократическим народом, демократическим людьми и так далее, 5-10. Вот. Теперь вопрос, как чеченцы собираются освобождаться, да, вот как они видят эту саму картину, как это может происходить. А все очень просто. Если вопрос Украины решится, российское иго должно будет признать свои ошибки, свои преступления и, конечно же, отпустить все украинские занятые территории. Да? Другого вопроса там не стоит. Просто украинцы стоят насмерть за свои земли, и никакого Крыма или Донбасса уступать русским не собираются. Да? Вот мы это четко осознаем. Допустим, Россия возвращается... Крымчане за Россию. И, короче говоря, ставит из себя, короче, опять демократическую невесту в очередной раз. Вот тут будет уже принципиальный вопрос стоять клином. Вы реально собираетесь быть демократическим государством? Да. Тогда доказывайте это на деле. Отдайте свободу тем, у кого вы забирали у слабых представителей там, разных частей оккупированных тюрьмы народов, да, у чеченцев, допустим. Вот. И теперь Россия должна будет на деле доказывать, что она стала демократическим государством. Чеченцы давно нами завоеваны, это Россия. Когда оно завоевано? Никогда оно завоевано не было, оно было оккупировано. Давным-давно ее завоевали. Завоевано это когда народ признает оккупацию. Можно я доскажу, а? Потом будете лить свою вот эту ОРТ-канальную... А народ признает. Спросите у Кадырова, Кадырова, мы признает он достаточно или нет. наслышались. Подождите, пожалуйста. Вот. И теперь вопрос встает ребром. Вы становитесь демократическим образованием, демократическим государством? Да. Вот теперь доказывайте это на деле, отдавайте свободу, у кого ее забрали.
И теперь, когда вопрос возникает у некоторых людей о том, что как это может быть, вот необходимость очередного референдума, вот по-настоящему спросить у чеченского народа. Мало того, что чеченский народ 2 войны проливал кровь, доказывая всему миру, чего он добивается, да, а мир, сидя, наблюдает, кушая попкорн и слушая российское, там, как бы сказать, всю эту, короче, сказку о том, что... Можно потом мне сказать? Нет, нельзя, я не закончил. Вот, слушая эту сказку, сидя под мягким гипнозом, гипноз такой, в Чечне уничтожают свободных людей, в Чечне уничтожают независимость, в Чечне уничтожают людей, которые мечтают о своей свободе и освободиться от колониального ига. Вот мир сидел под этим гипнозом, мягко, сладко запивая Кока-Колы, да? Но теперь маски сброшены, Германия боится, Польша боится, Америка мало боится, конечно, но все боятся теперь, что же будет, да? Вот теперь вопрос должен быть хотя бы на этот раз стоять принципиально, да? Если демократия... смотрите, очередной референдум должны провести. Разве это не косвенное подтверждение, юридический какой-то казус происходит? Если чеченцы идут на референдум о решении своей судьбы быть в составе России, они косвенно подтверждают, что они уже в составе в этой России добровольно. То есть очередной следующий референдум, которым будет решаться вопрос о вхождении или выходе, то это уже подтверждение косвенно того, что мы уже в нем добровольно оказались. Так нельзя говорить. Сначала как? Отнять дуло автоматов от виска всех чеченцев, освободить территорию, которую вы там тройным кольцом окружили военщиной Чеченскую республику, установить международные какие-то контингенты, да, там, я не знаю, каким это будет там, с какими там союзными государствами, Украина, пусть это будет, натовские войска, полностью освободить территорию, дать чеченскому народу чуть-чуть очиститься от крови, от этой всей гнойности, от всего этого хотя бы 1 или 2 года чеченцам, да, без этого сапога русского, дать подышать чеченцам чистым воздухом, оглянуться туда-сюда от этой жертвы, части тел, от поиска своих без вести пропавших, там и так далее, дать чеченскому народу вздохнуть, а потом уже, да, без автомата у виска, может быть, потом чеченский народ может спросить, хотят они обратно в это стоило или нет. Инсайт, вы рисуете какие-то нереальные картины, которые хотелось бы видеть, но это может быть лишь в одном случае, если будет в России реальная гражданская война. Ее в России не будет, потому что в современной Чечне нет национального, в большинстве. В Чечне еще есть 50 на 50. Национальное самосознание еще существует. Вот Чечня, наверное, Татарстан. Откуда вы делаете все. Такие выводы, что 50 на 50? Откуда у вас такие выводы? Тоже по пропаганде ОРТ канала или какого канала? Потому что если вы спросите бурята, кто он вам ответит, что он русский. Мы сейчас не о бурятах, если мы сейчас о чеченцах говорим. Вы я вам говорю не обобщайте чеченцев и бурятов, пожалуйста. Буряты никогда не сопротивлялись. Чеченцы сопротивлялись 15-16 лет целой Российской империи. Вы лучше спросите. Только там был Хатаб. И что он там делал? Расскажите. Хатаб как раз финансировал русскими спецслужбами. Специально для этого, чтобы вы сегодня могли вот так и говорить, упрекать чеченцев. Именно для этого был создан Хатаб и его действия. Именно вашими спецслужбами. Хатаб не был чеченцем. Не обманывайте. У вас вот сегодня был такой повод или довод против национально-освободительной борьбы, которую чеченцы ведут испокон веков, 400 лет. 2 слова. Маршал души, Масаль, передайте. Маршал, Вот я хотел бы, Майкл, по-моему, сказал, что это ты про Чечню говорил, что завоевана Чечня, да, вами? Конечно, давно-давно. Почему американцы были против наших ракет на Кубе? Интересно. Подойди. Смотри, я сейчас... Чеченцы давно были завоеваны. Если она завоевана, то она не ваша. Секунду. Вы зря злите Мишку. Мишка разозлится и насадит вашу шишку. Пугать мы уже пугали 400 лет, понимаете? Да, Никак не напугали смотри, сейчас идея ярко, сейчас в Чечне ваша власть, вы завоевали Чечню. Закончите, мы возьмемся за вас. Да, я скажу. А потом что?
из этого что, какой результат? Вы 400 лет возвращаетесь от понта. И вы поймете, что такой. такое российский спецназ. Да, вы снимете очередной слой там каких-то людей там, ну и что? Это все равно вернется вам какую-то задницу, опять каким-то углом. Сказать, Майкл, Это не ваша русская земля, это завоеванная. Так, я сейчас всех, Мусик, Машуал, Масу, Абу Кирилл. Белка должна уважать медведя. Дайте я закончу, Абу секунду. Кирилл, дайте. Вестфала. О, медведь, Майкл. медведь на Майкл, смотри. Смотри. Да. Смотри, вот ваша власть, там вы завоевали Чечню, ты говоришь. Сегодня можешь пойти Майкл, одень и шорты, пройдись по Грозному, пожалуйста. Все, я закончил. Моя рота пройдется по Грозному и даже не дрогнет. Чего он не сел, да, что издаст? Потому что у меня сзади генерал Шаманов. Покажи мне видео, покажешь. Как сосиску упаковывают. Еще как покажу. Очень прекрасная картина. Генерал Шаманов, если захочет, то побреет всех. Каких Шамановых были В том числе и миллионы, ахматовцев. понимаешь? Зачем ты с ними Шамановыми? Бардак, мои хочу, бардак. Бардак. Мусик, Мусик, выстрелитесь, Машуал. Мусик, Салам шалкуй масана. Майкл, я хотел тебе задать вопрос. Ты сейчас там про Шаманову рассказываешь, там про других там угрожаешь нам этими сапогами вашими. Я реально боец, который там был, который вас там рассказывали. Я тоже там был. Реально вот эта тема, которая про ваш спецназ, который вы там в новостях писали, 2000 боевиков было. У нас реально, честно тебе, откровенно сказать, там сейчас у нас спикеры слушают, и там внизу люди слушают. Честно, откровенно сказать, когда этот спецназ мы уничтожали, ваш вот этот там, ГРУ, все из 70 человек, 72 человека, скажу, из них 60% все раненые были, недели, которые не кушали были, которые, мы их уничтожили там, я до сих пор из 4, которые живой. Да не надо это все рассказывать. Победил кто, все знают. Все. Подожди, давайте не будем это привыкать. Ну, не перебивай, давай диалог вести, давай диалог вести, не этот монолог. Давай диалог будем вести. Я из тех, которые там побывал, нас еще 4 осталось. Я в Германии, один в Ницце живет, другой в Париже, другой в Дании живет. Я тебе скажу, какая реальная ситуация была. Никакой ваш... Вам разрешение дала тогда Америка, понимаешь, вашему Путлеру, на замен то, что он уран весь продаст, все продаст, чтобы с Чечней можно было повоевать. Вы же без разрешения Америки ничего не можете. Понимаешь, вы до сих пор... Я ближе к теме, я сейчас приду. После Второй мировой войны вы до сих пор должны... Все, что есть, вы продали. Вы помните, когда генерал Шаманов вел разговор генерал Шаманов с Шамилем и говорил, вы же гордые горцы, что же вы ничего не могли противопоставить Хатабу, который вас захватил? Это мирный житель. Нет, Ибрахим, да микрофон, да. Генерал Шаманов, не перебивай, да, я доскажу. Генерал Шаманов только выпивал какие-то грязные приказы, отдавал против мирных жителей. На самом деле, где реальные бои были, в том же Мискар-юрте, в том же Аргуне, в том же Чири-юрте, в том же Итумкале, он везде проиграл свои битвы, потому что у него смелости не хватило. Там, где реально, где с нами проиграл, надо было сразиться... Иосиф Виссарионович. Нет. Он у вас просто тоже проиграл, я понял, да. Он у вас распиаренный с точки зрения журналистов. Ваш Путлер, там, всех журналистов, которые демократические, которые должны были сказать... Шаманов станет. Майкл, он тебе знаешь, что хочет сказать? Свободный Мусик. Он тебе говорит, что вот локальные какие-то бои, да, или какие-то вот эти, которые происходили там, операции, да, скажем так, когда подтягивали военщину и проводили ее, вот какие-то локальные бои там вообще
пятки сверкали, он об этом говорит. А Я в целом, понял, я конечно, так как есть да, в выразился. целом, конечно, вы как бы все равно вот эта вот тактика изможения, да, там Да, террора, мы возьмем, если там говорят они, давайте возьмем те, которые запрещенные, которые вы кидали тоже, Виденский район, тоже и Тумкалинский район, село Эльстанджи, Махкиты, те поселки, куда они вот эти закидывали, минимум такой заряд есть, который они воздух сжигают, это почти приравнивается ядерной бомбардировке, понимаешь? Они туда фосфор, все. осуждаем. Да. Но фосфор, кстати, я сам видел, да, я вообще не понимал, что это. Когда во вторую вот войну, да, нас в Грозно, когда был в осаде, в 99-м на 2000-м, ну уже это 2000-й, просто артиллерийскими, когда долбили со всех вот этих главенствующих высот, вокруг которых Грозного окольцевали, и просто фосфором, вы же понимаете, что фосфор, он там запрещен Женевскими конвенциями и так далее, то есть тупо вот это. Я думал, что это какие-то салюты, да, там дневные, не понимал, да, потом там объяснили, что это фосфор, а он прожигает там и бетон, и все, короче, это такие, скажем так, ну, запрещенное оружие. Из самолетов тоже, кстати, его кидали на все эти какие-то объекты там. Ну, вот, к сожалению, вот этот товарищ ушел, Майкл, и как его звали, но когда мне предъявляли про бандеровцев, и человек говорит, мы пройдем и повторим, грубо говоря, то, что было в Чечне, кто из нас вот тот такой страшный бандеровец, я или он? Вот у меня вопрос тоже есть. Когда я просто хочу одного, лишь отвалите от нас нахрен мы говорим вот эти о военном русские. Противостоянии, да, вот А эти русские говорят, мы пройдем своим сапогом и уничтожим всех, кто нам не нравится, кто считает себя не русским, мы пройдем по ним своим сапогом и сделаем их русскими. Да, и в результате я нацист, а он не нацист. Да, это да, как? он антинацист. Это бред. Нет, просто. Ты знаешь, Анатолий, и вы там знаете, все почему это вы общество, это страшное общество, Анатолий, это жесть. Знаете, почему вы нацист? Потому что вы не хотите быть русским. Поэтому да, я не хочу быть русским. Я знаю да, русскую вот видите, историю, ничего, я знаю русский язык. Русский. Да? Все, лучше, чем они русские. Но я не русский, я украинец. Если я знаю украинский, я знаю украинскую культуру, украинскую историю, и я владею украинским языком. Если говорить о вооруженном противостоянии, именно о военном, то у нас получается так, что как бы там и в Первую войну показали, да, то есть кто там есть кто, когда свои эти кальсоны, там нижнее белье уже в качестве белых флагов там высовывали из вот этих во всех местах дислокаций, да, там, когда окольцевали город Грозный, Аргун, Гудурмес в 96-м году. То есть, если мы говорим о военном каком-то, о военном противостоянии, то там, да, как бы все-таки жару дали. Но в идеологическом и вот в таком вот деле, да, в хитром там, в каком-то государственном, вот, чтобы, да, там люди как бы могли, вот наше государство, чтобы правильные какие-то структуры, спецслужбы создало, и которое контролировало бы вот это вот религиозное дело, которое втюхивалось там и так далее, вот это вот там проиграли. То есть не смогли нормальные там сформировать там спецслужбы, структуры, да, и идеологически не смогли противостоять вот этой заразе под названием там истинный ислам
Коран Сунна, короче, как угодно его можно называть, да, там политический ислам. То есть вот из-за этого как бы все профукали. И когда через нас с катком прошлись, там за 5 дней с Украиной, с Грузией расправились, целые 2 региона оттяпали там, да, напали. Потом, хотя грузины, наверное, думали, что как бы задабривая русских, у них как бы оставят, это нет, не тут-то было. То есть на грузин тоже напали тупо. Потом в 14-м на Украину напали, и сейчас, как мы видим, вот такая вот у нас ситуация. Ибраим, я бы хотел бы ответить на вопрос. Девчонка перед этим задала вопрос, каким путем вы хотите там освободить и сделать независимое государство Чеченской Республики Ичкерия. Я отвечу так, только силовым путем, мы не какие-то там демократические какие-то там, которые нам навязали там, не знаю, там мусульманские или там какие-то взгляды, мы не будем этим путем решать. Только силовым путем. Мусик, я тебя предупрежу, чтобы ты как бы свое мнение высказывал. Вот Да, я свое мнение высказываю. Только силовым путем. Я тоже выскажусь. Я абсолютно считаю, что какой-то силовым путем, вот таким методом действовать абсолютно там, вот лично свое мнение выскажу, там, своих единомышленников, там, которые представляют демократическую партию и так далее. То есть у нас какие-то силовые методы, мы вообще этими методами не предусматриваем это дело. Да, силовым путем только эту силу должен мир показать, если хочет мир во всем мире. А вот у нас вот таких силовым путем, каким-то методом, для нашего маленького народа 2 войны с вот этой империей, да, при том, что весь мир наговорил, что перестаньте сопротивляться, вы внутреннее дело русских, то есть вы их личная собственность. И вот в такой вот ситуации, чтобы еще какие-то силовые методы устраивать, у нас физически как бы нас не хватит на это. То есть, да, силовым путем это нужно миру решить общемировую проблему. И если мы хотим жить в нормальном мире, да, без войн, сосуществовать, мы должны придумать вот новые какие-то мировые законы, да, как после Второй мировой придумали. Но, как видим, они не сработали, потому что одну чуму там усмирили, да, в виде вот этого Гитлера, а вторая чума в виде вот этого там, руссо-фашиста, там, Сталин и так далее. То есть из 2 зол выбрали вот то, что похуже, да, но вот это то, что второе зло, оно как бы продолжало и сегодня оно опять выстреливает. Поэтому, если хочет мир, если хотят, вот в Украине, если через Украину катком проедут, да, понятно, что там следующие на очереди, там, балтийские страны, возможно, балканские, возможно, Польша, черт его знает, что там, да, может, Средняя Азия, там, Казахстан и другие, короче, будут стоило возвращаться. То есть, миру вот сегодня нужно решать, а чеченцам нужно решать свою национальную проблему, да, своего национального самосознания. Слезать с вот этого ваххабида, да, и становиться опять чеченцами. То есть нам нужно стать чеченцами, которые будут во всем мире свой чеченский интерес, свою чеченскую культуру, там, за ум, разум браться. Вот эти вот всякие военные действия, 2 раза, короче, с этой империей впряглись 1 на 1. Достаточно же уже, потому, окей, ты подрался, а дальше-то что? И дальше что? Если ты не осознаешь, там, если у тебя вот это
национальное самосознание хромает, да, теперь тем более вот это все ваххабиты, которые появились сейчас, вот эта палестинская тема, алло, тут надо разобраться аккуратно, вот чеченцы. Ибраим, ты заметил, все всегда говорят, оценку не ставят, только ставят на оценку на Гитлера, на вот этот фашизм. А никто не ставит оценку до того времени, пока они между собой не подрались, этот Советский Союз и фашистская Германия. До этого они десны целовались между собой, всю Европу делили, да, захватывали. НКВД с этими, Одна и та же, один и тот же терроризм, один и тот же два товарища, которые друг друга обнимались. Где эти пакты с Молотовым, которые все было, про это никто не говорит. Все как-то хотят отмазать Советский Союз, как-то хотят его вытащить из этого черного дерьма, хотя он тоже присутствовал в финансово, военном плане, террористическом плане, везде он присутствовал. Даже первое место занимал по количеству. Но у них там что-то разделение не пошло, как-то не то, они между собой обосрались и друг друга повоевали. Но это их не отмазывает. Советский Союз такой же преступник, как фашистская Германия. Это то же самое, даже в большем процентном соотношении. Ну, вы говорите, никто не говорит, Украина говорит, не хотят слышать. Россия не слышит. Они не хотят этого слышать, они слушать этого не хотят. Мы говорили, слушай, вот Анатолий, и все. Анатолий, мы говорили в лице Джохара Мусаевича 30 лет тому назад говорили, это всему миру. Ну, я честно, откровенно сказать, я сейчас очень даже радостно улыбаюсь, хотя это такое злорадство, да, я не хочу злорадствовать, но, увы, приходится злорадствовать. Я это вижу, потому что это я все пережил. Чтобы этот весь мир увидел. Я даже хочу, чтобы некоторые немцы это на себе почувствовали, некоторые европейские страны хотя бы очнулись в конце концов, какое зло для них идет. Они сейчас смотрят, говорят, вот где-то что-то, я живу в Европе, и где-то что-то некоторые политики говорят, Украина сама виновата. В чем виновата? То, что ей подписали договор между крупными странами, где Украина будет разоружаться ядерное оружие. Этим потом не сказать. Стратегические вооружения отдавать будет за то, что ей обеспечит мир. То, что обеспечит да, мы мир. Это знаем. Да. И они где обеспечение этим манипулируют. Мира? Поэтому ты выигрываешь в том случае, когда ты сильный, сильнее всех. Я и поэтому говорю, кто-то меня скептически там называет, я радикальный. Я радикальный в том случае, силой надо свою свободу завоевать, силой. Только я силой. частично с вами согласен, но не совсем. Но вы мне скажите, в первой, во второй вот этой... Я не буду называть, сила находится не подставлять. Справедливости. УНАУНСО присутствовали в Чечне в 90-х годах, да, когда присутствовали, вот эти были. Да, 70 Кто эти человек. люди? Это люди, которых называют бандеровцами. Меня здесь назвали бандеровцем, и я сам назвал. Но мне сказали, что это плохо быть бандеровцем. Так быть бандеровцем хорошо или плохо? Нет, подождите, кто был такой Сашка Билый? Кто был такой Сашка Билый? Я отвечу. Ну я же человеку задал вопрос. Это люди, которые пришли добровольно. Да, но они были бандеровцами. Я не могу. Они себя не назвали бандеровцами. Это не самое позитивное,
группа была, скажем так, да? Конечно, Ну, мы... так они мы хорошие говорим люди или самой- неплохие В люди? самой Украине эти люди не приветствуются по сей день и не приветствовали. Кем? Они были, Там я пришли подчеркиваю, помогать, они да, были. люди. Это Эти Да, люди, да, то, которые что там пришли вот это в Чечню, в Ичкерию, это люди с правильной позиции были, которые пришли в Чечню, Тот Ичкерию момент- или нет? В тот момент, Надо было укрывать Хаттаба. Правильно. Я спрашиваю конкретного человека, зачем мне отвечают люди, которые... Блин, вот с вами сложно очень ваше- общаться. С Ну я же не правильной задаю вопрос позицией кому-то. Я быть. задаю вопрос конкретно Мусик, как там, ну, у вас подписан. Мне просто Ну, интересно ваше правильная ли мнение. были позиции в плане того, что там нужно мочить Хорошо, имперцев? хорошо. Правильная позиция была. Но Хорошо, вот я эта щас- позиция Вот. о То есть каких-то это были нацистских вот этих люди, которые были крестах, то, что- против Блин, империи. ты не даешь говорить, Анатолий. Ибраим, Вот можно эта я позиция правильно там, отвечу? свободнец Мусик, он цаха хуза, хутемиус, объяснить доцун, хажла, бехма было. Вот это нацистская какая-то позиция, там, кресты всякие, немецкие, это нахрен нам не надо. То есть у нас такой темы вообще не было. У нас у Что, они с чеченцев крестами нацистскими приходили? Так, я тебя скидываю сейчас, да. Еще раз повторяю, какие-то унцы, кто бы там не приходил к нам, да, ваши какие-то идеологии, там, вот эти нацистские кресты, как еще какие-то там, да, там, черт его знает, они нам не интересны. Вот приходят какие-то люди, они видят в этих имперцах какую-то вражескую силу, в том, что они видят их как врагов, да, вот этих имперцев. Вот, да, пожалуйста, добро пожаловать. Но ваши какие-то идеи, которые вы там несете за собой, там вот эти свастика всякая, это нам нафиг не нужно было. И это нам чуждое вообще дерьмо, я извиняюсь за откровенность. Вот что я хочу сказать. Блин, с вами сложно дискутировать, вы там перебиваете. Дайте мне тебе сказать. Вот мы разговаривали по поводу там того, что вы что, забыли 6-ю роту, вы сказали ГРУ, которая 280 человек сдерживала 2000 Так, Майкл, и победила их. Майкл, Ну, алло, давай без сказок. алло, Майкл, ты вообще сказок, Аня. сейчас на СВО? Ты щас Бородатые на СВО козлики или боялись, где? как. Я в Батайске, да. Алло, 29-й, ты на СВО? Куда ты пропал? На КМБ. Приехал с Купянского Ты направления. на СВО? Ну, можно и так сказать. А чё ты, где ты там, блин, в окопах, где-то в тылу, В тыловик, что Батайске. ли? Я в Батайске. После А чё госпиталя ты в в Батайске. Батайске? Тыловик, ты Тренирую тыловик, ребят. кто ты там, блин? Нет, после ранения меня распределили, тренирую сейчас на повышение квалификации. Вот там в тылу не надо сидеть, давай вперед на джихад. А меня сейчас Вон, обратно, войско. сейчас потренируем и обратно закинут, не волнуйтесь. Все нормально, иншаллах, шахидом станешь. Все, пошел вон отсюда. А что у вас там, ЧВК там против вас пошло? Про это расскажи лучше. Нет, это было тяжело, вот это слушать, честно говоря. Ну, насчет касаемо, которые пришли во главе Сашко Белого, там я присутствовал среди этих людей, там уходил с отцом на это все, вот это все видел, потому что я рядом с ЖД вокзалом родился, вырос там, жил. Я это все видел. Там такого не было никакого, который там они высказывают, там фашистские какие-то флаги, вот то, что они с собой принесли фашизм, это все. Единственное, то, что я от них слышал, они говорили, мы пришли помочь добровольным путем Чеченской Республики Ичкерия от освобождения от вот этого советской вот такой-то террористической власти, все такое. Вот эти очень грамотные пацаны были. И еще я видел, с Малгобека тоже пацаны были. Без оружия, без ничего. С Малгобека, я помню, я с ними даже разговаривал, будучи... Мне было 9 лет в то время. Я с ними общался тоже на чеченском языке. Это с Ингушетии пацаны были.
там лет по 20, 19, 15, вот такие молодые люди были. Там не было никаких касаемо фашистских взглядов, ничего. Там было чисто вот добровольческие корпусы были. С Литвы были пацаны, с Латвии были пацаны. Кто как мог, что приехал, выразил себя как мог. И кто-то погиб на этой войне, кто-то там после этой войны домой вернулся. Там у них как-то их признали. Не знаю, какая у них там в тот момент было какие-то политические взгляды в их на родине, в их стране. Но люди в тот момент, они не высказывали какие-то фашистские взгляды. И тогда не было вот этого ваххабизма, вот этого всего. Это после этого появилось. Ну, извините, Можно но секунду, я Анатолий, как раз об этом и хотел, можно пару слов? об этом хотел Анатолий, с сказать. твоего позволения, Анатолий, ты вопросы задаешь и слышишь ответы вообще. Я не задаю вопрос, я хочу Ты задавал, сказать... я хотел тебе ответить, как бы, ну, не тебе сейчас, а вот Мусику по поводу ЧВК Вагнера, да, что произошло, почему они пришли на Россию. Все, что ЧВК Вагнер, что это такое? Частная военная это армия, да, вот это, то, что они вытворяли там в Сирии, свои бесчинства там и ходили там. Опять же, то же самое, в принципе, то, что сейчас устраивают кадыровцы там в Украине, да. Они там были максимально защищены, когда они все это делали. А когда их уже направили на Украину, там получилось, что они уже пошли как пущенное мясо. И они вот, поняли, что это уже не та работа, которую они там делали там в Сирии и так далее. И тут пошел бунт. Вот как я это вижу, да, вот они просто уже поняли, что тут это уже не так, это уже не часто военная армия, а тут конкретно уже получается армия на государственном уровне, как бы это уже они уже работают на Путина, и поэтому пошли на бунт. Но это по поводу ЧВК. А тебе вот конкретно, Анатолий, по поводу твоего Сашкова Белого и так далее, как бы, да, ты с упреком как бы говоришь, послушай, есть такие вещи, когда кто-то пользуется чужим горем. Пользуясь чужим горем, как бы, ты приходишь и, ну, помогаешь, как бы, да. Ну, кто-то пока что, ну, как бы, за счет того момента, когда ему нужна эта помощь, и ты приходишь и навязываешь свою еще при этом идеологию, не навязываешь, а ее-то пропагандируешь и показываешь, как бы. Это видно в документалках, это ты видишь в документальных фильмах и так далее. Как разговаривал этот идиот, этот бандюган, этот конченый, да, этот ваш Сашка Белый и так далее. Ответили про то, что подожди, которые пришли, никоим образом ты не можешь сувать это в упрек. Когда человек, когда у тебя дома убивают, как бы, твой народ, там, у тебя происходит какая-то война, и к тебе забегает. То же самое, в принципе, происходило с джихадистами, там, этими ваххабитами и так далее. С одной стороны, пришли вот эти вот банда твоего этого Сашкова Белого, а с другой стороны, пришли те же ваххабиты, понимаешь? И ты не можешь и тем сказать спасибо, и этим сказать спасибо, потому что со своей помощью они еще принесли какие-то свои проблемы, знаешь, понимаешь? Ну, как проблемы? Они очерняли эту войну, понимаешь, в каком-то смысле. Да, я понимаю, я вас услышал. Они очерняли имя этих людей, которые воевали за свою свободу, понимаешь? Да, я могу ответить. Что ваххабиты, что вот эти вот я могу ответить, нацисты я вас услышал, ваххабиты, нацисты. Нет, я тебе показал две стороны, как я медали, да? Могу и с одной стороны, нет? и с другой стороны. Я ответить могу? Перед вами человек вам говорил о том, что из Украины были люди, которые поддерживали ичкерийцев, Ичкерию, Чечню, как вы угодно ее можете называть. И никоим образом они ничего не пропагандировали. Я не прав? Мусик подписано. Только что говорили об этом. А вы мне сейчас говорите, что они приходили и что-то пропагандировали. Вы там были? Вы там были? Меня там не было. Я не могу этого говорить. Меня там не было. Но человек оттуда говорит о том, что этого не было. Зачем вы говорите какую-то ложь? Анатолий, вы приветствуете УНА-УНСУ в Украине? УНА-УНСО на сегодняшний день не существует.
Нет, вы Его вот задним уже числом нет. приветствуете. Да, вот можно эти слово сказать? Можно? Свободела. Я вам не могу сказать полностью приветствую или нет. Вы мне задали вопрос и не даете ответить. Вы мне задали вопрос, приветствую ли я. Я вам пытаюсь ответить, вы продолжаете говорить. Я не могу вам ответить полностью на этот вопрос, потому что я программы УНА, УНСО не читал. Да, можно я добавлю, знаете? Поэтому вот, не могу сказать. Мы поняли ваш ответ, мы поняли. Смотрите, существует такая методика, да, общеизвестная, всем она понятна и очень древняя, да, как бы мало кто не знает. И если не можешь победить, то возглавь или очерни. То есть самая Россия, она, ну, это образование, сегодня Россия, вчера там еще что-то, они борются не только силы, у них еще много других рычагов. Например, такие навешивания ярлыков. Допустим, если какое-то движение им не нравящееся, или они не могут это как бы прекратить, или оно им как бы мешает, они запускают какое-то параллельное движение, дискредитирующее или компрометирующее то движение, с которым они борются. То же самое с ваххабизмом Чеченской Республики. В Первую Чеченскую войну чеченский народ выходил за свою свободу, за независимость, за свои демократические законы отстаивать. Да? Потом эти отстояли, заставили... Во вторую тоже не надо исключать. Да, я по порядку иду. Сначала заставили, посадили за стол переговоров, заставили просить мир Россию. Россия села за стол переговоров с Чеченской Республикой, которая оставила свою свободу и независимость. Это после первой, когда победила Ичкерия. Ичкерия победила. Потом что получается? Возникают какие-то ваххабисты, вдруг откуда взявшиеся, какие-то арабы с черными повязками, с арабскими надписями, да, говорящие на чеченском языке, там какие-то слоганы, возгласы «Аллах Акбар», «Халифат» на веки веков и по всему миру и так далее. То же самое с УНА, УНСО, понимаете? Их создают такие группировки, чтобы очернить какое-то явление, которое они не могут прекратить, или которое имеет право на существование. Такое явление, как чеченцы, выступающие за свою свободу и независимость. По международному праву они имеют право отстаивать с оружием в руках. Понимаете? Юридически обоснованно. Я плюс-минус с вами согласен, но УНА, УНСО я не могу, я еще раз повторю, я не могу сейчас говорить, потому что УНА, УНСО это 90-е годы. Я не могу вам сейчас сказать, полностью поддерживаю или нет. Да слушайте, но они не были созданы под проблему Чечни. Они были созданы. У тебя и вот Мусик не активировались, что ты говоришь? УНА, УНСО у тебя там тоже возле правый сектор был отдельно, УНА, УНСО были отдельно. Ты что, издеваешься, что ли? УНА, УНСО были отдельными. Ну а за что этого жирную скотину ликвидировали? Когда его убили? Осуждаю. Кого? Этого Сашку убили. Кого ликвидировали? Сашка бил. Оставь, что Сашка бил. Да не знаю я его, когда его что ты не стало. говоришь? Ну я знаю, что он был. И я слышал перед этим 15 минут назад от Мусика, которые украинцы были в Чечне в эти времена. Они были там, они никоим образом не пропагандировали никаких идей. Он это сказал, не я. Зайди сейчас в YouTube, он стоит и говорит, жиды во все виноваты, сионисты виноваты. Не, ну вы спросите вот человека, в Чечне который там был. О чем ты говоришь? Я там не был. Я не могу об этом говорить. Человек, который там был. Откуда ты о них знаешь вообще? Человек, который вот Мусик, Мусик, я видел вот, он говорил, что он там был, и у них не было никаких националистических идей. Я это слышал. Это добровольный отряд был, который через знакомство, которые в Советском Союзе были в армии через знакомство. Мы просто вот говорим какие-то вещи. Они говорят о том, что эти люди приехали с идеями нацизма. Смотри, я тебя скинул, ты не даешь говорить. Я вам просто объясню. Вот эта тема, да, которую, там, Сашка Билы был, не Билы был, короче. Сашка Билы был
Окей, подтверждаю, был там 12 человек их было. Эти люди приехали, у них их какие-то вот эти настроения, да, антиимперские, антироссийские, да, они были правильные, то есть они на тот момент совпадали там с какой-то борьбой чеченцев. Но вот эта сама организация, просто кто не в курсе, само украинское государство ее ликвидировало, и этого белого ликвидировали спецслужбы Украины. Вы шумотаем надо, что вы какую-то эту тему? Нам нафиг нужна какая-то нацистская движуха, которую в Украине сами, не признают и вообще ликвидировали ее. Просто кто не в курсе, я вам объясню. Вот открываете Википедию, читаете там. Она действовала как политическое крыло, организация до марта 2014 года, когда официально прекратила существование как самостоятельная политическая партия, была переименована, вошла в состав создания на ее платформе политической партии «Правый сектор». УНСО продолжает действовать как общественная организация. 20 августа 2015 года на УНСО вновь была зарегистрирована как самостоятельная политическая партия. Изначально Украинская националистическая ассамблея, Украинская народная самооборона УНСО, Украинская политическая партия. То есть, вот возьмите там, я не знаю, сейчас я просто не на полную информацию наткнулся, туда заходите, читаете это. Украинский народ поддерживаем ли мы там, я не знаю, вот лично я от себя говорю. Вот у меня с момента того, как напали на Украину, вот эта вот аватарка стоит всецело поддерживая украинский народ. Какие-то нацистские образования, там, я не знаю, какие-то ваххабитские образования, какие-то фашистские образования. Там у себя украинское государство само разберется. Удачи украинскому народу. Но вот в их борьбе за свою государственность, за свой самобыт 100% поддержка. Опять-таки, если на вот этих переключаться, Сашки, не Сашки, сами там вот Сашку ликвидировали украинские спецслужбы, именно вот Сашку. Слушай, что бадьюган бегал, у тебя, получается, заходил в эти... в мэрию, там, с ножами, всякие... с кинжалами, там, чисто придурок забегал. Да, каких-то там политиков. Да. Это ненормально, то есть это действие, поэтому их там тормознули, прихлопнули. Делал ли он это правильно там с какими-то политиками? В Украине сами должны разобраться. То есть мы сейчас со стороны здесь оправдывать то, что наоборот неприемлемо украинскому народу, их там правительству, то, что их дискредитируют, мы сейчас сели там, Сашка, не Сашка об этом говорит. Есть ли позитив в том, что вот эти ребята оттуда из этой движухи там присутствовали в нашем государстве только на общих каких-то антиимперских интересах? В остальном их вот это вот какие-то там цели, да, вот сейчас ваххабиты где-то в Украине поехали, там находятся. Их целях, там, я не знаю, украинцы сами должны там разбираться. То есть вот то, что у них там происходит. Нам потом вот этих ваххабитов приклеивать их как к какому-то батальону или там вооруженным силам Ичкерии, пожалуйста, не надо тоже. Вот. Огромная просьба украинцам ко всем не приклеивать вот этих туркмен, которые там, дагестанцев, всяких вот этих ваххабитов, как какая-то там армия, я не знаю, оборона там Ичкерии. Вот это нам тоже негативно. Ну, я вообще не знаю, зачем они до них вообще докопались. Этому прошлому. Есть настоящие, которые в нынешних реалиях находятся тоже в России, которые себя называют вот русское патриотическое, там то все движение, нацистское вот это, ходят по рынкам, если он не русский, там переворачивают егошние торговые центры, там торговые точки, все такое. Это вот в настоящее время то, что происходит. Про это никто что-то замалчивает. Мы сейчас что-то разговариваем про прошлое, которое 30-летняя давность была.
она в настоящее время никуда не касается. Про это все что-то молчат. Муду Хэун, вот это часто говорим мы об этих Сашки, не Сашки. Вот как украинцы относятся к этому, вот так вот мы должны тоже... То, что у нас присутствовали украинские ребята, да, это позитивно. Но их какие-то вот эти УНСО, там вот эти какие-то... Но они что-то пропагандировали у вас, когда они там мы были? же сейчас говорим про фашизм, или там про русизм, или про терроризм, там, касаемо этого всего, термин один и тот же, название там, ну, соседи они там, друг друга десна целуются там, так скажем. Ну, что-то эту тему все замалчивают. Фашизм, УНСО были не очень хорошими ребятами, это мы согласны. Про реалии говорить. В коммунизме присутствовал фашизм. Это сейчас же этот фашизм нацизм не такой, не было такого нацизма. Сейчас нацизм присутствует тоже в Москве, тоже в Питере, тоже то против Азербайджана. На улице, потому что там... Это реально происходит в магазине. Потому что идет четкая пропаганда, да. Нет, но Германия, она была нацистской Германия. Она и фашистская, и нацистская. Немцы хорошо. А эти были фашисты, да. Все пересмотрели, все там, свои ошибки, все, извинились перед всеми, хорошо. Мы их простим, окей. Они извинились, прошло 100 лет. Ну давайте сейчас, после этого, столько лет прошло, десны с ними целовались, обнимались, как бы название меняет, тоже осталось в этой России сейчас, нынешней России называют. Про это кто-то что-то замалчивает, не хочет говорить, но по факту это же сейчас, в данный момент, это нацизм происходит же там. Почему это мир чистый нацизм, потому что все молчат. Все молчат о том, что все говорят, кто не скачет, тот москаль. Но все забывают 2012 год, марш в России, кто не скачет, тот хач. Все забывают рекламный ролик Рогозина в «Депутаты Москвы», где он показывал лиц кавказской, да, национальности, как они говорят. И результат был «Очистим Москву от мусора». Об этом россияне не знают и не помнят. Анатолий, вот это чистый нацизм. Чеченскую борьбу смешать с каким-то нацизмом, национализмом, чеченскую борьбу смешать с нацизмом, социализмом не получится. Потому что нацизма в чеченском народе никогда не было. Это могут подтвердить любые истории. Я не про чеченцев, я про русских, как они называют себя. Опять-таки, смотрите, нам навязываются две радикальные стороны. Или ваххабитами они или могут быть, или какими-то нацистами они могут быть там для сохранения какой-то чистоты крови и так далее. Как я говорил, навешивание ярлыков происходит. Подождите, но чеченцы всему миру показали, что они сопротивляются только ради своей свободы, что они не хотят быть какими-то кадыровцами в Украине, какими-то афганцами в Афганистане и так далее, и так далее. Чеченцы боролись именно за то, чтобы не нападать ни на кого, чтобы не быть инструментами вот этой, механизмом в этой империи, и отдавали свою жизнь именно и поэтому. Это не значит, что чеченцы ненавидели ни русских, ни славян, там и так далее, хотели обособиться и так далее. Нет, чеченцы не хотели быть частью единой империи вот этой вот. Вы меня не услышали, я не о чеченцах. У тебя какая-то привычка вот перебивать в наглую, не прося ни слова, без никакого уважения. Потому что вы мне претензии предъявляете абсолютно неправильно. А потом чеченцы начали своими жизнями платить, доказывая миру за то, чтобы стать частью этой империи. Но мир не понял, мир, конечно, проглотил эту, сладкую пилюлю якобы борьбы с терроризмом. Ну, конечно, там приложили усилия, там разрывали у себя дома, там создали там хатабов, матабов, и провокацию в сторону Дагестана создали, чтобы убедить этот мир, да, усыпить его. И вот, но и тем не менее, вот смотрите, вот вам помогает сегодня вся европейская часть мира, да. Вы вот, я всей душой, прямо вот за каждого человека, за каждую там погибшей души, как и каждой погибшей детской души, женской, мужской, старика. Мне очень плохо наблюдать, что происходит в Украине, когда долбят именно мирняк. То же самое, как и делали в Чеченской Республике. Им не интересны были какие-то части сопротивления в лесах, в горах.
они именно долбили по мирному населению, сносили с лица земли целые села, целые города, чтобы усмирить боевиков, чтобы они не хотели, якобы, вот если вы будете сопротивляться, мы вас будем уничтожать ваши семьи. Вот эта методика у нас тоже отрабатывалась. Но и тем не менее, надо будет признать цивилизованному миру, что мы не только доказали, что мы воюем за свою свободу, мы доказали, что мы еще и можем. Мы взяли его за скирняк этого медведя, посадили его за стол, да, и один на один заставили их принять какой-то общий договор и переговариваться. То есть Ельцина заставили сесть и на равных, как на государственном уровне, между двумя представителями, между двумя президентами разных стран заставили и подписать договор. Сегодня, помогая всем миром, помогая украинскому народу, украинский народ этого еще не достиг пока. Не посадил Путина, не за стол переговоров, не достал его нигде, не уничтожил его пока еще нигде. Проливается до сих пор украинская кровь. Я, конечно, я от отчаяния говорю, мне очень жалко людей, что там происходит. Но пока это с такой сплоченности, как у чеченцев, за свою свободу, ну, результатов пока, как у чеченцев, пока нету. Хотя вторым походом нас как бы вернули в стойло. Да, вот это вот надо признавать. Чеченцы именно боролись за то, чтобы не быть... Я услышал инсайт. Могу еще я... последнее, почти немножко терпения. Если вы окажетесь в такой же ситуации, в которой сегодня мы оказались, то есть, если вы там какие-то там, ну, если Россия, в смысле, свое как бы прокатит, то вы будете кадыровцами в Польше, вы будете кадыровцами в Германии, в восточной части, или в Литве, или в Латвии. Это я вам как гарантирую, как Нострадамус. Спасибо, я закончу. Инсайтов, в каком месте я что-то сказал против чеченцев, либо чеченского народа? Скажите мне, пожалуйста. Вы мне сейчас это все рассказываете, только я не понимаю, зачем. Я никоим образом не сказал против чего-то Чечни. Ни слова. Если вы можете мне сказать, что я сказал не так, пожалуйста. Можно? Показалось, что вы имели в виду, что были какие-то общие взгляды у каких-то на УНСО и у чеченского сопротивления. Мне вот так показалось Вам показалось. Я говорил другому человеку о том, что приехали люди, которые были представителями УНСО, но когда они туда приехали, они никоим образом не пропагандировали свои взгляды. Это человек сказал. Это есть не только мои слова, это есть даже в Ютубе. Вот, я об этом сказал. Приехали, да, украинцы, представители УНСО. Но они не говорили о чем-то своем, о чем они были. Вот об этом я лишь сказал. А я никоим образом не, как я могу, живя в Украине, сегодня сказать плохо про чеченцев, которые пережили то, что они пережили. Они пережили то, что пережили украинцы в историческом плане, завоевания и все другие вещи. И да, в пределах мы не будем меряться, кто больше, кто меньше. Мы не меряемся в 20 веке, кто больше, кто меньше пострадал. Абсолютно нет. Анатолий, два слова, Анатолий. Вот эти вот бригады, которые от имени чеченцев создаются в Украине, да, якобы там свободной Ичкерии, там батальон какого-то Шамиля, там Абу-Бакра и так далее, и другого Махмуда. Это вот то же самое, что у нас были радикалы и исламисты, понимаете? Это очередной инструмент, понимаете? Он будет использован против вас. Вы должны понимать, кого вы там при себе придерживаете, какие у них взгляды. Спросите у них я вам отвечу. Какое государство вы видите в Чеченской Республике в будущем? Они вам открыто не скажут, что они мечтают построить халифат. Я вам отвечу. Собраны сегодня в Украине. Я вам могу ответить. Вы должны презентировать эту обстановку, весь этот климат, что у вас там происходит. Я вам могу ответить. Мы это проходили. Анатолий, мы это Могу я вам ответить? Все вооруженные образования, которые у нас есть, даже если их можно назвать наемниками, добровольцами, они как бы входят в структуру вооруженных сил Украины. И соответственно, если государство, я с этим могу быть согласен, не согласен, они их принимают и вводят в структуру вооруженных сил Украины. Да, где-то
частично отдельными, но они не есть отдельными. Они, в любом случае, они подчиняются государству Украины. Поэтому если я не могу на этом, сейчас это есть так. На начальном этапе в 22 году это могло быть по-другому. Это могло быть по-другому, начиная с 2014 года, когда началась война. Все-таки это слово сказал, да? Эти организации, Анатолий, извини, с твоего позволения немножко тебя перебью. Эти организации по сегодняшний день стали вне закона на территории Украины. Это в Украине, я имею в виду, да? Президент. И именно. Как вот этот, как еще раз, Сашка Белый. Унаунсо? Унаунсо, вот, пожалуйста. Нужно почитать, я вам честно скажу. Мы сейчас рассуждаем. Если вы спрашиваете мое, я приверженец политической партии, которая на сегодняшний день называется Партия Свобода сегодня существует, партия Свобода? Да. Она есть Существует. Да? В Верховной Раде ее нет представителей. На последних выборах, послушайте, на последних выборах, когда выбрали Зеленского, в первом раунде был Кошулинский, представитель партии Свобода, да, за которого я голосовал. Во второй раунд он не прошел, место не помню, какое было. Во втором раунде я не голосовал ни за кого. Кошулинский на сегодняшний день воюет там, где воюет. Как его звали тогда? Кошулинского имя? Не Кошулинский, не этот был, то, что это с партией Свободы. Так это партия Свобода. Кошулинский был на президента. Не Кошулинский был, подожди секундочку. Можете прогуглить. Возможно, я ошибаюсь. Ты ошибаешься. Неважно. Я просто их уже не вижу. Не слышу. Ну и хорошо, что я их не вижу и не слышу. Я к этому веду. В программе партии Свобода нет и не было никаких вещей дискриминационных. То есть никого партия Свобода, придя к власти, не собиралась дискриминировать. Вот и все. Анатолий, я вообще не считаю нужным обсуждать касаемо вот это то все, это прошлое. Мы сейчас нынешние реальные моменты. Задали вопрос, я ответил. Да, я по понял. поводу... Но я даже не понимаю, зачем этот вопрос задают. Здесь главный момент в центре Европы идет жесточайшая война на жестоком уровне. И если та страна, которая даже вот мои земляки, которые со мной здесь в эфире сидят, они понимают, если Украина сдастся или там как-то получится русни вот это все, то, что будет применять, то, что к нам применяли, и какие-то там партии, не партии, неважно, какие партии. Сейчас такой момент на твою страну напали, максимально жестоким образом отбиться. Я считаю, что ключевым вопросом был вопрос вот этой девушки, которая задала все-таки. Вы ее не услышали, но это ключевой вопрос. Как? Каким образом? Она повторит. Но на нее не дали ответ, потому что на сегодняшний день этого ответа в принципе не существует. Я дам на нее ответ. Военным способом, то есть реальный ответ. Анатолий, вы не слушаете ответ. Как можете вы говорить вообще? Ответили на мой вопрос, не ответили на мой вопрос. Вы сидите не слушаете. Я получила, по-моему, 3 ответа. Я слышал, да. Только силовым путем. Я слышал тоже. Также я слышал силовым методом. Вы на сегодняшний день серьезно считаете, что вот завтра в современной Чечне может подняться
какая-то часть населения и военным путем выгнать тех, кто оккупирует на сегодняшний день Чечню. Вы серьезно это считаете? Не считаем, не считаем. Абсолютно Так, не а считаем. каким образом тогда это будет? Я спросила, Вот каким образом я не это будет, спросила, что Украина будет освобождаться? Каким образом Украина будет освобождаться? Украина будет освобождаться тем образом, каким она сейчас и освобождается. Донецке. А иногда вы не даете договорить. Иногда и не освобождается. Но этим образом она и будет. Она будет бороться так, как она может бороться в конкретный момент времени. Вот мой Дополняю вопрос. В Донецке, в Луганске, в Крыму возможно, что вот соберутся и будут в Мариуполе, возможно, что вот соберутся. Вы задаете вопрос, будет ли до границы 91-го года нет, только военным путем? Нет, не будет. Восстание, восстание. Я вам отвечаю на ваш вопрос. Военным путем Крым освободить, на 90%, наверное, невозможно. Просто нельзя. Вы сами отвечаете. Вот и я отвечаю на вопрос. Так мне задали вопрос про Украину. А там был вопрос у нас получается будет независимая Чечня. Давайте объясняю теперь. Теперь делаю комментарий. То есть у нас получается, что 46 или сколько миллионная Украина с поддержкой всего мирового сообщества, оружием там и так далее, не может просто силовым методом освободить свои территории, да? Она не будет освобождать силовым методом Крым. Она не то, что не может, она, возможно, с поддержкой партнеров сможет, но не будет. Вы же не слышите меня? Да, а теперь Донецк и Луганск возможно, Крым нет. Да, а теперь представьте, вот Чеченская республика, которая 2 войны уже перенесла на себе, с вот этими потерями, там, да, миллионы народ всего, полностью, 20 лет еще выросло новое поколение оболванное. Вот сейчас встанут, разорвут все на себе тельняшки и начнут, каким-то фантастическим образом там вести какое-то сопротивление. Там, так это же не я говорил, я этого не говорил. Какой мой вопрос был? Я спросила, не я говорил. Вот будет возможность освободиться от российской оккупации. Как это будет происходить? Вот мой вопрос. Мой вопрос не был... Вот и я хочу услышать, как это будет. Так, я же не говорю, что это будет военно, не военно. Это не я и говорил. Понимаете? У нас это вот не здесь я говорил. в чате есть Кварк, который говорит, да, считаем. Поднимитесь, пожалуйста, Кварк. Что вы считаете? Нет, это не будет военным путем. Это будет только в том случае, если российские войска... А почему вы судите о том, что будет не в вашем государстве, не на вашей национальной территории? Это мое мнение. Я просто считаю. Вы задали вопрос, как это будет, и я отвечаю по своему мнению, как это возможно. Я не говорю, что это будет. У чеченцев, как они видят свое национальное освобождение? Вот что я спросила. Я услышал, они сказали военным путем. Видите, у нас... Не я же говорил Они говорили, я об этом вообще... повторюсь, Анатолий, кроме вас в нашем эфире никого нету. Вы хороший гость у нас, но вот с вами невозможно никак перекричать вас. Еще раз, в Чеченской республике мы не можем. Вот Трамп приезжает с Путиным, виляет, там, улыбается, на Аляске встречается, хвостом виляет. Президент огромной державы Трамп не хочет идти на лобовое столкновение с русскими. Другие государства, там много государств, да, куда каким-то образом постоянно русские лезут со своим вот этим имперским, там, я не знаю, агрессивным, подлым вот этим своим там нутром.
везде лезут, постоянно всем создают каких-то террористов, хренистов всяких, вот везде. Никто не хочет в лобовую сталкиваться, кто-то дает оттяпать территории свои, не хочет в лобовую сталкиваться. Мы, чеченцы, не можем вот встать просто, да, порвать на себе там тельняшки, кальсоны, я не знаю, ватники, всякие шанели, короче, да, там, хромовые сапоги. И вдруг вот со всего там размаху, короче, замочить эту Русскую Федерацию, при том, что весь мир еще будет им поддакивать, это вы внутреннее дело Российской Федерации. Алло, так оно не работает. Все, чеченцы перестали сопротивляться. Все, всем миром доказали, что в мире не существует правды, не существует справедливости. Нельзя каким-то справедливым, честным образом, там, военными методами как-то добиться освобождения. Все нам доказали. Я не себя имею в виду, я вот имею в виду большую часть там, нашего народа, которая перестала верить в этот мир. Нету, вот с кем ты будешь там, кому сопротивляться, что в это же время против тебя будут там и финансировать Россию, и ножки Буша им посылать, чтобы с голоду не сдохли там. И цены на нефть поднимать, вот как в 99-м там подняли во время Второй войны. Не получится, то есть не могут уже чеченцы в это играть никаким образом. Вот поэтому даже готовы в Украину, чтобы детей на джихад закидывали, главное, вот, чтобы полностью катком ковровыми какими-то бомбежками, чтобы вот так не гасили. Поэтому вот сидят и ждут, пока мир созреет, пока разберется со своей проблемой, когда перестанет вилять, когда перестанет не видеть ничего, что вот на Украину напали, вот не видно, вот никто не видит не то, как кто-то напал, да, на Украину, кто-то на Грузию там напал, да, кто-то в Сирию залез, каких-то Башаров, Машаров, ИГИЛы там создал. Кто-то Иран ядерную программу создает. Вот не видят это всем миром. Вот как чеченцам нужно заниматься своим национальным самосознанием. Вот что чеченцы могут в сегодняшних реалиях сделать. А все остальное, вот с русскими, борьба там с русскими, каким-то, это уже огромный мир со всеми своими возможностями должен разобраться со своей проблемой, которую сам допустил. Я все. Ибраим, очередь تقول صحت قانون تليجرام شو حاجة شيء Так, я так и знал, что мы слетим. Короче, нельзя мне эфир прерывать. Хорошо, что возобновиться еще удалось. Не вариант, кто-то другой должен. В Телеграме, если здесь хотите включить там аудио со второго устройства, только не мне это говорите. Потому что я запустил эфир, и мне нужно оставаться онлайн. Ибраим, يقرأ يا قيماتنا